Welcome back to a new section. My name is Arun. But today we are gonna do all the previous year question papers regarding integral dates from 2012 to 2019. So it's gonna be a little longer or a little lengthier one, because as you know that there are a lot of questions being asked in integral. So it will really take some time. You really need to be patient enough to go through all these questions and see. And obviously you know that like previous year question papers solving gives you an extra ease in writing the board exam here. Okay, make sure that you practice it. A few other things what I want to tell you is that all the previous year question paper I have in my website. That is the description I would be giving you below, that you can click it, you can go to the page and you can see all the previous year question papers. But sometimes on the answer key, don't rely on it, because this one I just took it from the internet and I kept it in my site, so that you don't need to search anywhere else. That's it. Okay, and I don't want to take any credit either. Fine. Then the other thing is that while solving, or if you are seeing this video, just make sure that you make a pause the video when you get a question, and make sure that you practice it there. Okay, once practice it, in a sense, make sure you do the problem and then see the answers. If not, if you don't know any method, trust me, this would be a good video for you. Okay, if you don't know anything in integral, because I thought in this video, if I want to give something, I need to give it in a proper way, so that students do really understand. If anyone who comes and watches this video who doesn't know anything about the integral need to understand. Okay, like I have made a little bit lengthier one. Maybe like I haven't made it, but this video might become a little lengthier. So make sure that you watch all the questions. I would be starting it from 2012, and then at the end it will be 2019, but it will be best in this way, I think, because you can, as it goes on and on and on, you will get a feel that okay, what type of a questions being asked year after year. Fine. And the similar questions from the textbook you can practice. I will also give you a hint of those questions which has been asked in the board exam, where it was from the textbook, or is it very much or those type of questions are there in the textbook. I will just guide you a little bit. Okay, fine, dear. So without any much formalities, okay, get into the question then. Okay, on to the first one then. On to the first question. നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2012 ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ്. The 17th question വന്ന് ഇൻ്റഗ്രേഷനിൽ നിന്നായിരുന്നു, where the question is evaluate integral sine x, sine 2x, sine 3x dx dr. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എക്സസൈസ് 7.3 നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് പ്രിറ്റി ഈസി, ബട്ട് ഓൺലി ദ തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു നോ ദി ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ഫോർമുലാസ്. ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫോർമുലാസ് എല്ലാം നല്ലവണ്ണം അറിയണം, എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതേപോലത്തത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. അതർവൈസ് യു വിൽ ബി ഫീലിംഗ് that it's very hard dear. Once you know that, then it's gonna be very easy. Okay, പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്ലൈറ്റ് ബിറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഞാൻ എക്സസൈസ് ചെയ്തപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, you can straight away you can do it, or else what you can do is that, okay, from now what I will do is that I will put an integrand I എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് the question I will write it and then I will do it. Okay, make a practice of that. Okay, അത് നല്ലതാണ്, because വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ I is equal to I1 plus I2, maybe I3 also. So that will help you. So if you keep it I, okay, in most of the cases I will do it. If not, if I don't want it, I won't use it. Okay dear, I is equal to the question itself. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനെ ഞാനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ്. ആദ്യം ഞാൻ sin 3x എഴുതി, പിന്നെ ഞാൻ sin 2x എഴുതി. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് sin x എഴുതിയാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. Then I will write sin x. പ്രശ്നം ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ കാരണം of the simple reason that each one of them are multiplied with each other. 2 into 3 into 4 ഏത് ഓർഡറിൽ വേണം എനിക്ക് എഴുതാം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഓർഡറിൽ എഴുതി. ഇനി now it is the time that you take two of them and put your identity. എന്താണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്? We need to know what is sin A, sin B dear. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ ഈ ഫോർമുലാസ് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. What is the formula? Half into you have cos
a minus b minus cos a plus b, dear. This is my identity where ഇവിടെ cos a cos b ഞാൻ ഇതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what I will get here, I'll get here half, yeah, then you have cos a minus 3 minus 2x, okay, 2 minus 3 minus 2x minus cos, you have 3x plus 2x into namala sin x the whole dx, dear. Okay, അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എഴുതി. അതിന് ശേഷം that is equal to, ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഓക്കെ ഞാനൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. 1/2, ഓക്കെ, എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെളിയിൽ എഴുതാമായിരുന്നു, ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു. Then what do you have inside? Cos 3x minus 2x is x minus cos, this one I will get 5x, that is done. എൻ്റെ വെളിയിൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുണ്ട് sin x, then dx, dear. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 1/2 വേണമെങ്കിൽ വെളിയിൽ എഴുതാം, yeah, no issues. Then I'm gonna multiply this one inside, so it will be എന്താണ്, ഞാൻ സൈൻ ആദ്യം എഴുതുന്നു, sin x, sin with this and this, അതിനകത്തോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ sin into cos x is sin x cos x minus this will be cos 5x sin x, then your dx. ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിനെ അങ്ങോട്ടകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടാമതും ഇവിടെ ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഇടാൻ കാരണം വെരി സിമ്പിൾ, ബിക്കോസ് ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയണം, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി കമ്മിങ് എ ടേം ലൈക്ക് ദിസ് sin x cos x. sin x cos x നമുക്ക് ഫോർമുല ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതന്നെ അങ്ങനെ എഴുതിയത്. ഓക്കെ, അതർവൈസ് നോ പ്രോബ്ലം, ലൈക്ക് cos x sin x എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇഫ് യു നോ ഇറ്റ് ദെൻ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഹിയർ. then what? ഇതിനെ ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് എന്താ, ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ല, what I can do with this is, can I put a 2, ഞാനൊരു 2 sin x cos x എന്ന് എഴുതുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ താഴെയും ചെയ്യണമല്ലോ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇട്ടു. And I have a minus here. Then this one again, our formula, dear. What is it? Our cos A, right? Cos A sin B. Cos A sin B. Cos A sin B the formula in the half. Okay, you have sin A plus B minus sin A minus B, dear. This is a formula. Please learn this one properly and keep it, dear. And നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു പേപ്പറിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it will be helping you while doing your problem. Okay, so once you know this one, then apply it over here. Minus വെളിയിൽ, then you have what? Okay, ഒരു 1/2 ഉണ്ട് കേട്ടോ വെളിയിൽ, 1/2 ഉണ്ട് ഇവിടെ വെളിയിൽ. Then inside the bracket you have sin A plus B. ഇത് രണ്ടും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്യണം. So it will be, okay, I will write it, 5x plus x. Okay, then what you have here, minus sin A minus B. A minus B എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 5x minus x. Okay, so that's done. Then dx, dear, your complete dx. Now once you have this, നോക്കേ, ഇതിന് ഒരു ഹാഫ് ഉണ്ട് ഇവിടെ, ഇതിന് ഒരു ഹാഫ് ഉണ്ട്, ഞാൻ അതിനെ വെളിയിലെടുക്കുകയാണ്. സോ 1/4 ഞാൻ വെളിയിലെടുത്തു. ഓക്കെ, 1/4 ഞാൻ വെളിയിലെടുത്തു. Then what I have inside is, this one is a formula that you already know it. What is it, dear? 2 sin, okay, x cos x. And then 2 sin x cos x is nothing but sin 2x. Okay, this is a very important one and also the simplest and most often used one. So learn that one properly. So this is gonna give me what? Sin 2x. Okay, എന്നിട്ട് ഇത് 1/2 വെളിയിൽ പോയല്ലോ. Then you have a minus which I need to multiply inside, and which would give me sin minus sin, because ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. This is 1/2. ആ 2 ആണ് ഞാൻ വെളിയിലെടുത്തത്. Sin 5x plus x is what? 6x. Then you have minus into minus plus, and the sin
when you subtract it, it's gonna give me 4x dx here. So this should be integrated now. Alle integrate cheyyam namukku nammal answer kittule 1/4 yeah sine 2x എന്ന് വെച്ചാൽ minus cos 2x into 2x in integral differentiation താഴെ എഴുതണം 2 sine എന്താ that is sine again is what cos or minus cos. So minus and minus will be plus cos 6x by 6x in the differentiation is 6, then plus it's not plus here, it would be minus because the minus because this one is 4x sin 4x in the integral is cos 4x by and the differentiation of 4x is 4 plus c dear. This is what my answer is, and in fact if I write it properly, and this will be then just on idina adyam ezhudite venengi agathodu multiply agato. If you multiply inside there is no problem, if not it's okay, fine, it's cool. So what is your I here? I is 1/4, that is there outside, agathodu multiply anengi cheyam. Then I am writing this term first, cos 6x by 6, then okay idu edham minus cos 4x by 4 minus cos 2x by 2 dear plus c. This is what answer for this particular question. Fine. Okay, on to the next one then. This is the same question adinte or anu where what you need to do is that evaluate integral 2 by 1 minus x into 1 plus x square dx dear. It's very simple, right? It is simple എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ഈസിയാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. I'm gonna take this one as I. Okay, I is equal to the same question dear, which is 2 by 1 minus x into 1 plus x square dx. Okay, this is my question. Now what I'm gonna do here is ഇത് ആദ്യം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് ഞാൻ നോക്കുക, മേളിലും താഴെയും ഇപ്പം ഞാനത് മൾട്ടിപ്ലൈ ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഹയസ്റ്റ് പവർ താഴത്തെ എത്രയാണ് എക്സ് ക്യൂബ് അല്ലേ, എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് എക്സ് ക്യൂബ്, മേളിൽ പവർ കുറവല്ലേ. ദിസ് ഇസ് ഇൻഫാക്റ്റ് എ ഫ്രാക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അല്ലേ, മേളിലും താഴെയും ഫ്രാക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഡു ഇസ് ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു ഡു വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇത് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലേ. എങ്ങനെയാണ് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണോ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലേ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഓൾവേസ് യുവർ ഡിനോമിനേറ്റർ, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം മേളിൽ കിടക്കുന്ന പി ഓഫ് എക്സും താഴത്തെ ക്യൂ ഓഫ് എക്സും ആണെന്ന് നമ്മൾ എടുത്താൽ ഇതൊരു ഫ്രാക്ഷനാണ്. യെസ് ഐ നോ. Always first of all the main thing is that q of x should not be equal to 0. താഴത്തെ ടേം 0 ആവാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ എന്താണ് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മേളത്തത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ താഴത്തെ എക്സ് സ്ക്വയർ ആവാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ പവർ ന്യൂമിനേറ്ററിനെ കാട്ടി കൂടുതലായിരിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫൈൻ, അങ്ങനെ ആണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ളത്, അതാണ് നമ്മൾ ഡിവിഷൻ വഴിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ദിസ് വൺ ഇസ് എ പ്രോപ്പർ വൺ ബിക്കോസ് താഴത്തെ വന്നിട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ്, മേളിൽ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ ടേംസ് ഇല്ല. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് താഴത്തെയാണ് വലുത്. അപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ ദിസ് എ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ. സോ ഐ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് വാട്ട്, പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ. ഓക്കെ, നമുക്ക് യു നീഡ് ടു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഓർ ബൈ യൂസിങ് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണ്. ഓക്കെ, 1 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ x2 ബൈ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം, നമുക്ക് വെറുതെ ചുമ്മാ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ വിത്തൗട്ട് ഓൾ ദോസ് ഇൻ്റഗ്രൽ സൈൻസ് ആൻഡ് ഓൾ ഇതിന് what I am trying to make or കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. If the form is like this, then how I can split it, or നമ്മൾക്ക് പാർഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാമെന്നുള്ളത് എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനെ this one based on the denominatorലാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ there is 1 minus x. അപ്പോൾ a by 1 minus x
Okay, I need to find the value of a. A എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കണം. Plus bx plus c by 1 plus x square dear. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ bx plus c എന്ന് വരാൻ കാരണം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. താഴെ 1 plus x square വന്നുകൊണ്ട് താഴെ 1 plus x square ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ല, ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഓക്കെ പവർ 2 ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ബി എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന് എഴുതിയത്. അപ്പം ഇതേപോലത്തെ ഒന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു നീഡ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് വേ. ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ കിടക്കണതിന് എയും, ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇവിടെ ഒരു 2 ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചോ, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ഇല്ലായിരുന്നു, സോ ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ബി ബൈ ദാറ്റ് വൺ. Okay dear, so as you might be knowing this one dear because you have practiced it. This one is sake for this one I am telling it for them who is really seeing this question for the very first time, that's why. Okay, appo njan ivide ezhuthi. Now what is my intention is to find the value of a, b and c. Okay, പക്ഷെ അതിനു മുമ്പേ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, can I write like this? ഇത് പല രീതിയിൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം. 2 is equal to a into 1 plus x square plus bx plus c into 1 minus x എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ? വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, ഇതിലോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ ആം ടേക്കിംഗ് ദ LCM ആൻഡ് ബോത്ത് ദ സൈഡ്സ് യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് വിൽ ബി സെയിം. അപ്പം അല്ലേ, ഇതിലോട്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ ഡിനോമിനേറ്റർ വിൽ ബി സെയിം ഓൺ ബോത്ത് ദ സൈഡ്സ്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദിസ്. ഓക്കെ, അത് രണ്ടും കൂടെ താഴത്തെ രണ്ടും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദിസ് ഫ്രം ദിസ് എ ബി സി. അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, ഇതിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം, അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ വഴി നോക്കാം. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ എന്താ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പല ബ്രാക്കറ്റ്സും അല്ലെങ്കിൽ പല ടേംസും ഞാൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പലത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വെൻ x is equal to 1, x 1 ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എഴുതാൻ പറ്റും? 2 is equal to when it is 1, ഓക്കെ, 1 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? 1 ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടേം വന്നിട്ട് 1 minus 1 0 ആവൂലേ? അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ടേം വിൽ വാനിഷ്, ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ടേം വാനിഷ് ആവും. അപ്പോൾ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഓൺലി 1 over here. 1 plus 1 square, 1 square is what? 1 plus 1 is 2, so 2a. ഇതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. വെൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. 2 is equal to 2a, so that means a is equal to what? 1. അപ്പോൾ എനിക്കത് കിട്ടി അല്ലേ, വളരെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയില്ലേ. ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെന്ന് എടുക്കാം? ഓക്കെ, ഒന്ന് -1 എടുത്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കണതിന് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, വെൻ or else I can take, ഓക്കെ, x is equal to 0 എന്ന് എടുത്തു ഞാൻ, 0. അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും? 2 is equal to, this will be a, because if this 0 I a, this b will be 0, then you will get a c, right? c ഇവിടെ 0 ആവും, അപ്പോൾ 1 into c is c. ഓക്കെ ഡിയർ, ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടാം? 2 is equal to a ൻ്റെ വാല്യൂ ഓൾറെഡി എനിക്കറിയാം, 1 plus c. അപ്പോൾ 1 ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ c is equal to 1. അപ്പോൾ c എനിക്ക് കിട്ടി ഇവിടെ. അടുത്ത ഇനി എന്താ? ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാനൊരു -1 ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് -1, ഇഫ് ഐ ആം ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ്, എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു -1, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി വാട്ട്? 2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ -1 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1 തന്നെയാണ്, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 2a. ദിസ് ഇസ് ഗോണ ബി -1 അല്ലേ, അപ്പം -b. ഓക്കെ, ഞാനൊന്ന് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതാം, -b plus c, this will be -1, അപ്പോൾ 1 minus -1 is 2 plus, okay, it's not plus here, into 2. okay, അപ്പോൾ എനിക്കിതെന്ത് കിട്ടും? 2 is equal to, this will be 2a, then this will be, already c ൻ്റെ വാല്യൂ എനിക്കറിയാം, ഇതിനകത്തൊരു ഇതിനെയും എനിക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ, -2b, നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക. ദെൻ ദിസ് വിൽ ബി 2c എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല, c is 1, so this
From here what I can write is already a യും 1 എന്നറിയാം. അപ്പോൾ 2 is equal to 2 plus 1 and 2 minus 2b dear. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ which will be 2 is equal to 4 minus 2b. എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് b is equal to ഞാനിപ്പം ഇങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ it will be minus 4. അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ minus 2 minus 10 minus 2 will be cancel. So it will be 1 itself. So b is 1 itself dear. അത് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ you will get values like this. ഇത് ഞാൻ എന്തിനാ ചെയ്തത് ഇത്ര നേരം എടുത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്ത് പോവാൻ ഡിയർ. പക്ഷേ ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലൈക്ക് യു വിൽ ടേക്ക് സച്ച് എ ലോങ് ടൈം യാർ. എക്സ് ഇട്ടിട്ട് സീറോസ് ഇട്ടിട്ട് ടു ഫൈൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഫൈൻഡിങ് ദിസ് വൺ വെരി ക്വിക്ക്ലി യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് ദിസ് വൺ ആൻഡ് പുട്ട് ഇറ്റ് ഓൾ ദി വേ ഡൗൺ ഹിയർ അല്ലേ. നമ്മൾ ഐന് പകരം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിന് പകരം ഞാൻ ഇനി എഴുതാൻ പോകുന്ന ഇത് എഴുതിക്കൂടെ? ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? 1 ബൈ ബിക്കോസ് എയിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. 1 മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് ബിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ? 1 ആ. അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് 1 സിയും 1 ആണ് ബൈ 1 പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. ഫൈൻ. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി വാട്ട് ഐ ഡിഡ് ഇസ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാ തന്നിട്ടുള്ളത് അതിന് ഞാൻ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ, അപ്പോൾ ഞാൻ പാർഷ്യലായിട്ട് 2 ഫ്രാക്ഷൻസ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി. എയും ഇതേപോലെ ബിക്കോസ് യു ഹാവ് എ സെറ്റ് ഓഫ് certain രീതികൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ. സോ ആ രീതിയിൽ വേണം ചെയ്യാൻ. ഇവിടെ 1 പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ബി എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന് എടുത്തത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ എടുത്തു, എന്നിട്ട് എ ബി സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു. ദെൻ ഐ പുട്ട് ഇറ്റ് those values I got it and thus this question becomes like this. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എനിക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് എനിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തൂടെ? 1 മൈനസ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഹിയർ പ്ലസ് യു ഗോണ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് എക്സ് പ്ലസ് 1 ബൈ 1 പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ്. ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ഡു ഇറ്റ് ഡിയർ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതിനെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം അല്ലേ. ഇതിനെയും വാട്ട് ഐ വിൽ ഡു ഇസ് ദാറ്റ് ഡി എക്സ് ഉണ്ട് പ്ലസ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ അതിൻ്റെ മേളിൽ കിടപ്പുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മച്ച് ഓഫ് എ ഡീൽ. ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ വന്നിട്ട് -1 ആണ്. ദ ഹോൾ തിങ്ങിൻ്റെ -1, ഒരു മൈനസ് ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. സോ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഈസ് ദെയർ. പക്ഷേ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം? ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ can't you split like this? x by 1 plus x square dx ഇതും പ്ലസ് 1 by 1 plus x square dx എന്ന് എനിക്ക് ചെയ്തൂടെ? Yeah, I can do it. So this will be what? Minus log 1 minus x. Okay, because അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ മേളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു മൈനസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു മൈനസും ഞാൻ അവിടെ ഇട്ടെന്ന് വെച്ചോ. എന്നാൽ വെളിയിലൊരു മൈനസ് ഉണ്ടേ, എന്നാൽ ആ മൈനസാണ് ഇത്. വിത്ത് ദാറ്റ് മൈനസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ലോഗ് ഓഫ് ദിസ്. ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടും. ദെൻ ഹിയർ ഓൾസോ യു നീഡ് ടു ഹാവ് വാട്ട്? 2x ഹിയർ. അപ്പോൾ 2 ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഗിവിങ് മീ വാട്ട്? 1/2 log 1 plus x square. Right dear? Yes. And this is 1 by 1 plus x square. That is your tan inverse x plus c. So this is your answer for this particular question dear. Fine. ഞാനിത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര കുറച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. Then as you keep on going dear, I will be keep on writing and finding a and b and c, or maybe like a and b, then put it and get the answer dear. That's it. Okay. ഞാനിത് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആലോചിച്ചു, അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ എഴുതിയല്ലോ എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ I just thought of like working with you a few things because it's a starting dear. That's why ഇപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഞാൻ നേരത്തെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 1 മൈനസ് എക്സ് ആണല്ലോ. ഓക്കെ. അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മേളിൽ -1 ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. അപ്പം ഞാനൊരു മൈനസ് ഇട്ടു, എന്നിട്ട് ഞാൻ വെളിയിലൊരു മൈനസ് ഇട്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ. അപ്പോൾ ഇഫ് ഐ എം ടേക്കിംഗ് ദിസ് വൺ, ഇപ്പോൾ 1 മൈനസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി. ഓക്കെ. 1 മൈനസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ
-1 dx is equal to dt എന്നാണ്. ഞാനിത് വെറുതെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വഴി നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ, ആദ്യമായിട്ട് കേട്ടോ, ആദ്യമായിട്ട് ഈ എക്സസൈസിൽ, പിന്നെ അവസാനമായിട്ടും. ബിക്കോസ് യു നീഡ് ടു നോ നൗ ഡിയർ. ഓക്കെ, എക്സാം ടൈമാണ്, അതുകൊണ്ട് യു നീഡ് ടു നോ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് എന്തെഴുതാം? ഡി ടി എന്ന് എഴുതാം. എന്നിട്ട് താഴത്തെ എന്താ? ടി ആണ്. 1/t എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട്. 1/t എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ലോഗ് ടി അല്ലേ? ലോഗ് ടി പ്ലസ് സി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ലോഗ് എന്താ നമ്മളെ ടി? 1 - x ഡിയർ. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു ഗെറ്റ് ദിസ്. സി ഇവിടെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇതിനകത്ത് ലാസ്റ്റിൽ സി ഇട്ടാൽ മതി. ദ സെയിം തിങ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൂടെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. അതേപോലെ തന്നെ 1 + x², ഈ x²ൻ്റെ മേളിൽ 2x കിടപ്പുണ്ട്. 2x ഇല്ല, അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? 2x അവിടെ ഇട്ടു, എന്നിട്ടൊരു 1/2 ഇട്ടു. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് 2 and 2 നീഡ് ടു ക്യാൻസൽ. എന്നിട്ട് 1 + x². ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ മേളിൽ കിടക്കുന്നില്ലേ? എന്നാൽ താഴത്തെ എൻ്റെ ലോഗ് എനിക്ക് എഴുതിക്കൂടെ? എന്നാൽ ½ log 1 + x². അതാണ്. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ടേം ഒന്ന് ആലോചിച്ചേ. ദിസ് ഈസ് മിയർലി യുവർ ഫോർമുല ഹിയർ. 1/1² + x². അതിൻ്റെ ഫോർമുല യു നീഡ് ടു നൗ നോ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, വെരി ക്ലിയർലി ആൻഡ് കീപ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. ദാറ്റ് ഇസ് tan ഇൻവേഴ്സ്. അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത്, tan ഇൻവേഴ്സ് x. ബിക്കോസ് ഇവിടെ x ഉള്ളതുകൊണ്ട്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അത് tan ഇൻവേഴ്സിനകത്ത് വരും. So that's it there. So this is how you do it. Okay, move on to the next question fast. Next question, question number 26 on the same year dear. Prove that integral 0 to pi/4 root tan x plus root cot x is equal to dx is equal to root 2 pi/2. Very simple. പറയാം, കാരണം വേറെ ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും അറിയാം where you need to reach. അതുകൊണ്ടാണ് സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ in this question you need to think a little bit more than normally നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ. ഓക്കെ, അല്ല, കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടത്. എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. 0 to pi/4 root tan plus root cot x tan x dx ഇത് നമുക്കുണ്ട്. ഫൈൻ. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് തുടങ്ങാം? വി കനോട്ട് ഡു മച്ച്. സോ ഇത് ഞാൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി പോവാണ് കേട്ടോ. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു, ഇതിന് ഞാൻ എന്താ വേണ്ടി പോവാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടാൻ എന്താണെന്ന് എഴുതാം നമുക്ക്? sin x by cos x എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ? യെസ്, ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. sin x by cos x. ദെൻ പ്ലസ് cot x എന്ത് എഴുതാം? cos x by root sin x എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ? dx. ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. സോ ദീസ് സ്റ്റെപ്സ് ആർ വെരി സിമ്പിൾ. ദാറ്റ് നോർമലി നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ അടുത്ത എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാനിങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അടുത്ത ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ LCM എടുക്കും. LCM എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും താഴെ, അതിന് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ? ഒന്ന് ആലോചിച്ചേ. രണ്ടും റൂട്ടായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് sin x cos x എന്ന് എഴുതി. ബിക്കോസ് ഇത് LCM. ഇത് മേളിലോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. മൾട്ടിപ്ലൈ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ sin x the whole square ഒന്നും കൂടെ എഴുതാം, ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടെ. പ്ലസ് ഇവിടെ എന്താ? റൂട്ട് ഓഫ് cos xൻ്റെ കൂടെ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഇത് എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും? 0 to pi/4 മേളത്തെ എന്താ? sin x plus cos x by root of sin x cos x dear. Yes, dx. ഇതുവരെ നമ്മൾ എഴുതി. അപ്പോൾ this is what I have done. Fine. Any problem? I don't think like there is any problem. പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ എങ്ങനെ ഫർദർ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. ഇതുവരെ നമ്മൾ എഴുതി 0 to pi/4 sin x plus cos x by root of sin x plus cos x. എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് sin x cos x നമുക്ക് അങ്ങനെ വെറുതെ ഒന്നും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ദാറ്റ് റീസൺ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ജസ്റ്റ് തിങ്ക് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മൾ പൊതുവെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ഒരു സാധനം എടുക്കും ടി ആയിട്ട്, അതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മേളിൽ കിടക്കും. ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം. താഴത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിന് നമ്മൾ ടി എന്ന് കൊടുക്കും. അതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മേളിൽ വിത്ത് dx കിട്ടും.
അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം മേളിൽ നമുക്ക് കിടക്കുന്നത് എന്താ? സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് ഡി എക്സ്. ഈ ഒരു സാധനം എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളതാണ്. ഏത് ചെയ്താൽ വരും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഏത് ചെയ്തതെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടും. സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചേ, സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ്. അപ്പോൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സൈൻ എക്സ് മൈനസ് കോസ് എക്സിനെ ഞാനിപ്പോൾ ടി എന്ന് എടുത്തു എന്ന് വെച്ചോ. ഓക്കെ, ഐ എം ടേക്കിംഗ് ലെറ്റ് സൈൻ എക്സ് കോസ് മൈനസ് കോസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി. എന്നാൽ if I differentiate with respect to x, what I will be getting? Sin x into the cos x. Yeah, minus of cos x into the minus sin x. Then you have your dx here and then dt. Alle? Yes. അപ്പോൾ ഇതെന്ത് കിട്ടും? cos x അല്ലെങ്കിൽ sin x plus cos x മോളിൽ കിടക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. dx is equal to dt. അപ്പോൾ എനിക്ക് അത് കിട്ടിയോ? മേളിൽ കിടക്കുന്ന sin x plus cos x dx is equal to dt എന്ന് എനിക്ക് കിട്ടി. യെസ്, ദാറ്റ്സ് ദെയർ. പക്ഷേ നമ്മൾ ഏതിലെടുത്ത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും? എനിക്ക് ഇതുണ്ടോ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊരു വലിയൊരു ബിഗസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദാറ്റ്സ് എ വൺ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ certain തിങ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എനിക്കവിടെ വേണ്ടത് സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ്. പൊതുവേ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കവിടെ 2 സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് കിട്ടും. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. പക്ഷേ ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്ന ഏതെന്നറിയാമോ? ചിലവർക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്കും ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ ഇസ് ഐ സംടൈംസ് യൂസ് ടു ടേക്ക് സൈൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ എന്നെടുക്കും. ഓക്കെ, പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഏതാ? സൈൻ എക്സ് മൈനസ് കോസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ്. അപ്പോൾ യു വോണ്ട് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഡിയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എടുക്കേണ്ട പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക, അത് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകണം. ഞാൻ വെറുതെ എഴുതുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ്, നോട്ട് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ്, sin x minus cos x the whole square. അതിൻ്റെ എന്താ ഫോർമുല? a minus b the whole square, which is sin square x minus cos square x plus 2 sin x cos x. അല്ലേ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. റൈറ്റ്? യെസ്. now what? എനിക്കിവിടെ കിടക്കുന്ന സാധനം എനിക്ക് ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. ഓക്കെ, and one biggest mistake what I have made is this one is plus and this should be minus here. Okay, because a minus b the whole square is equal to what? A square x square plus b square minus 2ab, right? Fine, so this is done. Now these two will give me 1 minus 2 sin x cos x. ഇവിടെ എന്താ? sin x minus cos x the whole square. Fine. Okay, നമ്മളപ്പോൾ അത്രയും ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതാണ്. ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ഹിയർ സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ്. അപ്പോൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദാറ്റ് എഴുതിയാൽ മൈനസ് 2 സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ മൈനസ് 1 ഇപ്പുറത്ത് പോകും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ എക്സ് മൈനസ് കോസ് എക്സ് the whole square minus 1. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കിവിടെ മൈനസ് വേണ്ടല്ലോ. sin x cos x is equal to, ഞാനിതിനെ നേരെ തിരിച്ചെഴുതേണ്ടി വരും. 1 minus sin x minus cos x the whole square by 2. Okay, ചെയ്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ you will get it. 1 minus sin x minus cos x the whole square by 2. ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. you have this. Yeah, you have this. അതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? what is this? ഞാൻ എഴുതാം. sin x cos x എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ t സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? 1 minus this is gonna be my t square by 2. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല ഏകദേശം.
ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ what is this one? This one is your dt, the whole thing is your dt. Okay, ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? This one dear. Yeah, so how I will write this one? Now the biggest problem is, now the major problem here is, ഇതിനെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ടിയിലോട്ടാണ് ആക്കിയാൽ ഓക്കെ, ടിയിലോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമ്മളെ നമ്മളെ ലിമിറ്റ്സും നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും. നമ്മളെ ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്പർ ലിമിറ്റും നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ എങ്ങനെ മാറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക വാല്യൂസ്. എന്നാൽ ടീന് എന്താ കിട്ടുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇതാണല്ലോ, ഇതിന് നമ്മൾ 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ what is the value of t then? If x is equal to 0, ഇപ്പോൾ x is equal to 0, then what is the value of t? t is equal to, ഇവിടെ 0, ഇവിടെയും വന്നിട്ട് 0, so cos 0 is what? Sin 0 is 0, cos 0 is 1, so it will be minus 1. അപ്പോൾ t is minus 1. അപ്പോൾ ഇവിടെ റേഞ്ച് നോക്കുക, 0 അല്ലേ ഇവിടെ? അപ്പോൾ 0 കൊടുത്തപ്പോൾ t എന്താ? -1. ഓക്കെ ഡിയർ, t is -1. Then when x is equal to what? Pi by 4. നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം കേട്ടോ, സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ്. when x is equal to 0, when x is equal to pi by 4. ഞാനിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാനൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തത് ഇത് കേട്ടോ. ഇവിടെ pi by 4 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ pi by 4 and pi by 4 both are same dear. 1 by root 2, 1 by root 2 minus 1 by root 2, it's 0. So t is gonna be 0 when it is pi by 4. അപ്പോൾ നമ്മളെ പുതിയ ലിമിറ്റ് എന്തായി? when I'm changing to t, what I'm changing here? 1 by റൂട്ടിനകത്ത്, 1 by റൂട്ടിനകത്ത് എന്താ പുതിയ? where is it? yeah, this one, that is your cos x, sin x cos x, sin x cos x. what is it? 1 by t square by 2. okay, റൂട്ടിനകത്ത് ഫുള്ള് t square by 2. എന്നിട്ട് മേളിൽ കിടക്കുന്ന എല്ലാം കൂടെ എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം? dt. സോ നമ്മളിവിടെ ഫുള്ള് ടിയിലോട്ട് മാറ്റിയോണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ ലിമിറ്റ് മാറ്റിയത്. എങ്ങനെ ലിമിറ്റ് മാറ്റിയ? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എവിടെയാണോ ടി എന്ന് എഴുതിയത് അവിടെ നമ്മൾ വാല്യൂ 0ഉം pi by 4ഉം ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ടീൻ്റെ വാല്യൂ, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് യു ആർ നൗ യു ആർ ന്യൂ your lower limit and upper limit here. okay, your limits. Now what I'm gonna do? I'm gonna integrate it. Very easy, right? Now this one easy ആണെങ്കിലും step by step നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം. How I'll write it? I'm just not gonna do anything special dear. root of 1 minus is this one. ഞാനിവിടെ root 2 ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് എഴുതി, ബിക്കോസ് ചിലവർക്ക് ഈ റൂട്ട് 2 എങ്ങനെ മേളിൽ പോയെന്നൊക്കെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത്. സോ വാട്ട് ഐ ആം ഗോണ ഡു ഇസ് ദാറ്റ് ദിസ് വൺ കുഡ് ബി ടേൺഡ് അറൗണ്ട് ആൻഡ് ബ്രോട്ട് ഇറ്റ് അപ്പ്. സോ അപ്പോൾ റൂട്ട് 2 വെളിയിൽ വരും, 1 to 0, 1 by root of 1 minus t square dt dear. This is what you need to integrate properly. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റൂട്ട് 2 വെളിയിലുണ്ട്, ദാറ്റ്സ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഇതെന്താണ്? 1 by 1 minus t square. It's very easy. What is it? It's sine inverse dear. It's sine inverse t. Sine inverse t. Then it's c എന്ന് എഴുതണോ? വേണ്ടല്ലോ. എന്തുകൊണ്ടാണ് എഴുതാത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ we have a limit here starting from what? -1 to 0. നമുക്ക് ഇനി ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. So that is root 2 into sine inverse upper limit minus lower limit. അപ്പോൾ upper limit എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 0 minus your lower limit. That is equal to root 2 അടേണ്ട്, this will be 0. ഇതെന്ത് കിട്ടും? ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് -1 അല്ലെങ്കിൽ 1 എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്? pi by 2, 90ലാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സൈൻ 90 is 1. So this is -1, അതുകൊണ്ട് minus pi by. So this will be minus pi by 2. So that will give me what? root 2. ഇത് രണ്ടും കൂടെ
pi by 2. It looks very similar. Yes, this is what we need to prove, dear. So what I can write, hence proved. That's it, done. So this was the steps, dear. Okay, carefully ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതണം കേട്ടോ. This is what. Then move on to the next one then. 2013 first question. Question number 17 is from integral. Question is evaluate integral sine x minus a by sine x plus a dx, dear. Okay. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Okay, I'm taking this one as I is equal to sine x minus a by sine x plus a dx, dear. എന്തായാലും ഇവിടെ x plus a താഴെ വന്നിട്ട് അല്ല മുകളിൽ വന്നിട്ട് x minus a അങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ it is very difficult, dear. So you need to make it same. At least you get a chance to cancel it somewhere or the other. അത് വേണം ആലോചിക്കാൻ നിങ്ങൾ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ താഴെ കിടക്കുന്നത് x plus a അല്ലേ, x plus a. അപ്പം മേളിൽ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് x plus a എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടേം കൊണ്ടുവന്നുകൂടാ? പക്ഷെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് x minus a എന്നാൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? Can't I write like this? ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ കറക്റ്റ് അല്ലേ? നോക്കിയേ, സൈൻ x plus a minus 2a by sine x plus a. ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, at any point of time ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയാൽ I could able to easily cancel it. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കണ്ടോ, can't you feel it? This one as sine a minus b, sine a minus b. Okay, sine a minus b is what? Sine a minus b is equal to എന്താ പറയുക നമ്മളെ sine a cos b minus നമ്മൾ ട്രിഗണോമെട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈനസ് cos a sin b. ഇതാണ് നമ്മളെ ഐഡൻറ്റിറ്റി, നമ്മളെ ഫോർമുല. Okay, this is something which you need to keep in mind, man. Sine a minus b is equal to sine a cos b minus cos a sin b. ഇപ്പം sine a plus b ആണെങ്കിലോ sine a cos b plus cos a sin b. അതാണ്. അപ്പോൾ with respect to this one, if I write, this will be what? Sine a എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ x minus a. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടോ? അങ്ങനെ ടേം വന്നില്ല, s minus a. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് x plus a minus 2a എന്ന്. That I got it. Then cos b, b എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? 2a. അപ്പോൾ എൻ്റെ 2a കിടക്കട്ടെ അവിടെ. Minus you have what? Cos a. Cos a എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്, which is x plus a. Then you have again sine b. b എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2a, dear. Any problem? By എന്താ? Sine x plus a. That dx, dear. Done. Now how you do it? ഇത് വേറെ ഒന്നല്ല, ഇതേപോലെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക, അത്ര മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്ത് പറ്റും നമുക്ക്? ഇവിടെ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് എ കോസ് 2a ബൈ എന്താ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന? ഡിനോമിനേറ്റർ, which is sine x plus a. You have a middle, you have a minus in the middle. Then you need to integrate this one, dear. Integratum ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രൽ സൈനും ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു രണ്ടുമായിട്ട്. സൈൻ 2a by sine x plus a dx for this, dx over here. That's it. Minus. Okay, dear. The dx is the dx. അവിടെ ഒരു മൈനസ്. ഫൈൻ. ഇനി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ട് ക്യാൻസൽ ആയി പോവില്ലേ? What I will get? I'll get here മേളിൽ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ, cos 2a dx മാത്രം. That's it.
മൈനസ് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും? ഇവിടെ സൈൻ 2a ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ വാട്ട് ഈസ് സൈൻ 2a? സൈൻ 2a ഈ കോസ് 2 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് കീപ്പ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിന് എഴുതുന്നതേ ഉള്ളൂ. കോസ് എക്സ് പ്ലസ് എ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് എ. Then you have this one sine 2a along with this itself, but it's a constant here. Okay. അപ്പോൾ cos 2a അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലേ? അപ്പോൾ what is that integral dear? അത് വെളിയിൽ പോവും. That is cos 2a, right? That's a constant. അത് വെളിയിൽ പോയി. അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു വർഷം എഴുതാം. dx മൈനസ് ഇവിടെ എന്താ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞേ? sin 2a അതും വെളിയിൽ പോയി. What is left? Cos x plus a by sin x plus a dx. Here also dx. What is my answer? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് വരുന്നത്? നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ is simply x, right? and x അല്ലേ? സൈൻ 2a അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇതിനെന്തെന്ന് എഴുതാം? ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. താഴത്തേൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ മേളിൽ കിടപ്പുണ്ട്. സൈൻ്റെ കോസ് അവിടെ ഉണ്ട്, പിന്നെ അകത്തത് എക്സ് പ്ലസ് എൻ്റെത് 1 തന്നെയാണ്. സോ ഹോൾ തിങ് ഇസ് ദെയർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും? ഇറ്റ്സ് ഗോണ ബി ലോഗ് താഴത്തേൻ്റെ, ദാറ്റ് ഈസ് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് എ ഡിയർ. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു വോണ്ട് you can put this one x at the beginning. Yeah, you should need to, because ഈ ആംഗിൾ രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാവും. 2ax പോലെയാവും. അതുകൊണ്ട് എക്സ് ഫ്രണ്ട് ഇടുക. മൈനസ് യു ഹാവ് സൈൻ 2a then log സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് എ ഡിയർ plus c you have plus c. That's it. That's your answer for this question. Easy, right? കുറച്ചൊന്ന് ആലോചിക്കുക. Apply this one, then you'll get it. Fine. Move on to the next one then. അപ്പോൾ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ. ഓർ ഇവാലുവേറ്റ് integral 5x minus 2 by 1 plus 2x plus 3x square dx dear. Okay, this is a question where നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ നോക്കാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താഴത്തെ ഡിനോമിനേറ്റർ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ മേളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. അങ്ങനെ ഉണ്ടോ താഴെ മേളിൽ? താഴത്തിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ മേളിലുണ്ടോ? താഴത്തേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1x plus 2x plus 3x square അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ മേളിലില്ല. അപ്പോൾ in this case what you need to do is that you already have a form dear which you have studied in integrals, that is ഇപ്പോൾ pq plus q by ax square plus bx plus c ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ട് അതിനെ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ what you exactly gonna do is that you are actually replacing the px plus q. അപ്പോൾ ഈ ന്യൂമിനേറ്ററിന് നമ്മൾ എന്ത് ഫോമിൽ വേറൊരു ഫോമിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഏത് ഫോമിലാണെന്നറിയാമോ? a into differentiation of your denominator which is ax square plus bx plus c plus b എന്ന ഫോമിൽ ഞാൻ ഈ ന്യൂമിനേറ്ററിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അങ്ങനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിയർ. താഴെ കിടക്കുന്ന ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ നമുക്ക് മുകളിൽ കിട്ടും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് ഗോണ ബെനിഫിറ്റ് അസ്, ബിക്കോസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനെ ഐ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നൗ വാട്ട് ഈസ് മൈ ഐ? ഐ ഈസ് 5x minus 2 by 1 plus ഇങ്ങനത്തേക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ just keep the question as I dear. That will be good, because അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻ്റഗ്രൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ പുട്ട് ഇറ്റ് I1 and I2 and then you can do it separately. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ ഐ. ഇതിനെ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? യു നീഡ് ടു മേക്ക് ഇൻ ടു സം ഫോം ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മേളത്തെ 5x അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമിനേറ്റർ 5x minus 2 ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്? a into differentiation of what? The denominator, which is 1 plus 2x plus
3x square അല്ലേ plus 3x square plus b ആയിട്ട് ഞാൻ എഴുതുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what I will get 5x minus 2 is equal to a into ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്താ 1 0 2xൻ്റെ വന്നിട്ട് 2 3x സ്ക്വയറിൻ്റെ വന്നിട്ട് 6x right dear plus b. ഇനിയിപ്പം what is my real intention now to actually a and b നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ അതാണ് നമുക്കിത് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ a and b എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന്ന്? ഓക്കെ this is somewhat important. Okay dear, from here I need to find a and b. അപ്പോൾ a and b എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ആം ഇക്വേറ്റിംഗ് ലൈക്ക് വേറൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ് ഇപ്പം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എത്ര എക്സ് ഉണ്ടോ അത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും റൈറ്റ് സൈഡിൽ എക്സ്. അത് മനസ്സിലാക്കുക. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എത്രയുണ്ടോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ. അങ്ങനെ രണ്ടും പ്രൊപ്പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ഐ എം ഇക്വേറ്റിംഗ് ഫോർ എക്സ്, ഞാൻ എക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏത് എക്സ് ടേമാ 5 ഉണ്ട്. ഹിയർ വിച്ച് വൺ നമുക്കിവിടെ വന്നിട്ട് അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വന്നിട്ട് 6a കിട്ടും. സോ 5 is equal to 6a ആണ് നമ്മൾ എക്സ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് a is gonna be 5/6. അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ a എത്ര കിട്ടി? 5/6 കിട്ടി അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത കോൺസ്റ്റൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി അടുത്ത കോൺസ്റ്റൻസിനെ ഒന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും? -2 is here. ഇവിടെ വന്നിട്ട് 2a ഉണ്ട് പ്ലസ് യു ഹാവ് വാട്ട് b. എൻ്റെ വാല്യൂ എനിക്കിവിടെ അറിയാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ -2 into 5/6 is equal to b എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2ഉം 6ഉം കൂടെ ക്യാൻസലായി പോവും 3. അപ്പോൾ 3 into 2 is -6 -5 is -11. So -11/3 is what your b is dear. ഇതാണ് എൻ്റെ b. Fine. Any problem? So ഇത് രണ്ട് ക്യാൻസൽ ആയി പോയി 3 11 -11/3 is my b. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what is right now my this particular term dear? എന്താ ഇതിപ്പം എന്ത് മാറും? ഇപ്പോൾ 5x minus 2 is actually now what? 5/6 which is the a. Then 2 plus 6x plus it's not plus dear because here it is -11/3. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ 5x minus 2. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ now what you need to do is that you just need to replace your I now. I ൻ്റെ ന്യൂമിനേറ്ററിൽ നമുക്ക് ഇനി റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ I is equal to now integral ഇത് മേളിൽ പോവില്ലേ, ഇതിന് പകരം ഇത് മേളിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റൂലേ. സോ 5/6 2 plus 6x minus 11/3 by your denominator which is 1 plus 2x plus 3x square dear dx. So this is where you stand right now. Okay, ഇതാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഫൈൻ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയുള്ളത്? ഇപ്പോൾ നമുക്ക് I ഉണ്ട്. ഇനി ഈ Iനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം? Now you can see that I can split this denominator for this as well as for this. എങ്ങനെ എഴുതാം? അപ്പോൾ thus I is equal to now ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ? ഓക്കെ 5/6 ഞാൻ ആദ്യത്തെ വെളിയിലെടുത്തു. ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ 5/6 വെളിയിലെടുത്തു. മേളിൽ വന്നിട്ട് 2 plus 6x by the denominator which is 1 plus 2x plus 3x square, yeah, dx. Okay, then what I have here, then minus 11/3 അത് constant by 1 plus 2x plus 3x square dx dear. That's it. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്കിനി ഇത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ I will be definitely getting what is my answer dear.
So I is equal to this. അപ്പോൾ ഞാനിനി എന്താ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ what I have told you or why I have put this one as y so that I can put it or I can take it. ഇതിനെ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ I1 എന്ന് എടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇതിനെ വന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഓക്കെ I മൈനസ് I2 എന്ന് എടുക്കുകയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റിൽ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ I1ഉം I2ഉം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനകത്ത് ഓക്കെ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ 1 എന്നിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. എന്നാൽ നമുക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ഗോണ ബി മൈ ആൻസർ ഫോർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഐ എം ഗോണ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ഇറ്റ് ഡിയർ. I1 എന്താ? ദിസ് ഇസ് മൈ I1. സോ I1 is equal to 5/6 integral. Now ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് എഴുതാം. 2 plus 6x sorry not 2 into 6x okay 2 plus 6x by 1 plus 2x plus 3x square dx dear. ഇത് ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ അല്ലേ, നമ്മൾ എന്തിനാ ഈ ഒരു വഴി ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ന്യൂമിനേറ്ററിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഓഫ് ദ ടേം വിൽ ബി ഡിഫറൻസിയേഷൻ. ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ അല്ലേ മേളിൽ കിടക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ what would be my answer dear? It's pretty simple, right? 5/6 is a constant, then this is gonna give me log of what? 1 plus 2x plus 3x square dear. ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് C1 എന്നിടാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് മൈ I1 എൻ്റെ അതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഏതാ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? I2 എന്താ? I2 is ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ വേണം ശ്രദ്ധിക്കാൻ. I2 ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിക്കുന്നത് എന്താ? I1 minus I2. Even if you want you can put plus also. ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ I need to take with the negative. Now so that here is negative, I am not taking this negative sign dear. I am just taking 11/3 integral 1/1 plus 2x plus 3x square dx. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1/, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾവേസ് ഐ ഡു റെക്കമെൻഡ് യു ടു റൈറ്റ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് ഇനി പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. എന്താണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ ടേം ഫസ്റ്റ്, ദെൻ എക്സ് ടേം, ദെൻ യുവർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡിയർ അങ്ങനെ എഴുതി. ആൻഡ് നൗ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂടെ എന്താ വരുന്നത് അതെനിക്ക് വെളിയിലെടുക്കണം. ഓക്കെ, ഐ നീഡ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. സോ ദസ് വാട്ട് ഐ വിൽ ഹാവ്. ഇപ്പോൾ 11/3 ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 1/3 കൂടെ വരും ബിക്കോസ് ഐ എം ടേക്കിംഗ് ഔട്ട്. അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ വിത്ത് എ കോയിഫിഷ്യൻ 1 ആകണം. 1 അല്ലെങ്കിൽ 1 ആക്കണം. അതിനെ എങ്ങനെ ആക്കും? 3 വെളിയിലെടുത്തിട്ട്. ഇഫ് ഐ എം ടേക്കിംഗ് എ 3 ഔട്ട്സൈഡ് എനിക്കിത് വെളിയിൽ പോകില്ലേ? ഇത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ 1/3 ആവും ബിക്കോസ് ഐ എം ടേക്കിംഗ് 3 ഔട്ട്. അങ്ങനെ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് വിൽ ബി വാട്ട്? എക്സ് സ്ക്വയർ. ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2/3x റൈറ്റ്. ദെൻ ദിസ് വിൽ ബി 1/3. ഞാൻ 3 വെളിയിലെടുത്തു. ദെൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൗ ഹൗ ടു ഡു ദിസ് വൺ? ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആക്കണം ഡിയർ. ഹൗ ടു മേക്ക് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. 11/9 യെസ്. ദെൻ ഇൻ്റഗ്രൽ 1/ അവിടെ കിടക്കട്ടെ. ഫസ്റ്റ് ടേം ആസ് ലൈക്ക് ദ സെയിം ലൈക്ക് ദാറ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ തന്നെയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നോക്കിക്കോ സെക്കൻഡ് ടേമും അതേപോലെ എഴുതുക. 2/3x അതേപോലെ തന്നെ എഴുതുക. നൗ ഇസ് സംതിങ് വെരി വിച്ച് യു നീഡ് ടു തിങ്ക് ഡിയർ. നമ്മൾ മിഡിലിൽ കിടക്കുന്ന ടേമിൻ്റെ ഹാഫ്. മിഡിലിൽ കിടക്കുന്ന ടേം എന്ന് വെച്ചാൽ 2/3. 2/3ൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2ഉം 2ഉം കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോൾ 1/3 എന്ന് കിട്ടും. ഹാഫ് നോക്കി നോക്കിയാൽ മതി. അതിൻ്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് 1/3 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ്, ഈ ഒരു ടേമിൻ്റെ ഈ ഒരു 2/3ൻ്റെ ഹാഫ്. ഹാഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2ഉം 2ഉം ഹാഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻറ്റു 1/2 അല്ലേ. 2ഉം 2 ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി 1/3. 1/3ൻ്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് 1/9 ഇൻ ഫാക്ട്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ടേം എന്താ? 1/3 റൈറ്റ്. സോ യു ഹാവ് അനദർ 1/3 ഉണ്ട് പ്ലസ് 1/3 ഉണ്ട്. ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് വെറുതെ ഒരു 1/9 നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. സോ യു നീഡ് ടു സബ്ട്രാക്ട് 1/9 ഡിയർ. അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ക്വയേഴ്സ് ആക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. സോ വാട്ട് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഹിയർ 1/9 ഉണ്ട്. Then over here why I'm doing like this one is
so that I can write these three terms as what? Okay, x plus 1 by 3 the whole square. Okay, a plus b the whole square ആണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത്. Then this one 9 ആണ് LCM. Then 3 minus 1 is gonna be 2 by 9 dear. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ plus 2 by 9 dx. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ബാക്കി ചെയ്യാം. So I have a formula നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, ഞാൻ എഴുതാം. ഇപ്പം ഇൻ്റഗ്രൽ 1 by ഓക്കെ ഇപ്പം a square plus x square ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what is my integral dear? This is gonna be 1 by a tan inverse x by a എന്നാണ് plus c. ഇതാണ് നമ്മളെ formula or identity what we have. In that case ഇത് നോക്കേ, ഓക്കെ എക്സിൻ്റെ ടേം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആവാം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും ഇവിടെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം, അത്ര മാത്രമാണ്. പക്ഷേ ഇതൊരു സ്ക്വയറിലല്ലല്ലോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് വാട്ട് ഐ വിൽ ഡു ഇസ് 11 by 9 ഇൻ്റഗ്രൽ 1 by x plus 1 by 3 the whole square പ്ലസ് ഇതിനെന്തെങ്ങനെ എഴുതാം √2 by 9 the whole square എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ dx. Yeah. So in that case what I will get here, this is gonna be equal to, ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്തേന് എഴുതുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ so that you can refer it back. Okay, that is why I don't think it is too congested. Fine, if it is then take a note of it dear. Okay, from next question onwards I won't make it so clumsy. I think ഇതെല്ലാം കൂടെ എഴുതുമ്പോൾ you will get a clear idea. That is why the reason that I am making so. Now if you are confused like now this is my I1 dear. ഇതാണ് നമ്മൾ I1 നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. Now my intention, now this is your formula. Okay, this is something which you are using it. Now what else? Now just apply it dear. 11 by 9 അവിടെ ഉണ്ട് into 1 by a. 1 by a എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ്, എന്ന് വെച്ചാൽ 1 by √2 by 9. It's not 9, √2 by 3. So √2 by 3, that is your a, because the whole square avule. Yeah, by 3. Then you have tan inverse x ന്റെ എന്താ ഇതാണ്, which is x plus 1 by 3. Yeah, x plus 1 by 3 by your a. A is √2 by 3 dear. ഇത് ഒരുമിച്ചാണ് കേട്ടോ. Yes, plus okay I will write c2. So that would give you ഇത് മേളിലോട്ട് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ you can cancel it over here. 3 and this one is 3. Then this would be 11 by 3√2 tan inverse. Yeah, ഇത് വന്നിട്ട് 3x plus 1 by 3 വരും. Okay, by 3. പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ by 3 വരും, ഇവിടെയും by 3. That 3 and 3 will get cancelled. So you will get only √2. ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, plus your c2 dear. So that's it. So that is exactly your, what is it, your I2. ഇതാണ് നമ്മളെ I2. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതിയാൽ പോരെ നമുക്ക്. What is to be found here? I is what? I is equal to, what is I1? I1 ഇവിടെ അറിയാം, that is 5 by 6 log 1 plus 2x plus 3x square. Yeah, then ഇവിടെ minus ആണ്, minus I2. I2 is 11 by 3√2 tan inverse 3x plus 1 by √2 plus c dear. Yeah, this is gonna be my answer for this particular question dear. Move on to the next one then. അപ്പോൾ അതേ ഇയറിൽ തന്നെ question number 18 is from integral. Question is evaluate integral x square by x square plus 4 into x square plus 9 dx partial fraction dear. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം partial fraction ആണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേമിനെ എഴുതാം എന്നുള്ളതാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ നമ്മൾ എത്തുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ,
you need to check the powers of the denominator and the numerator dear. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ നമ്മൾ പവർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ x square into x square വന്നിട്ട് x raised to 4 ആണ്, മേളിൽ വന്നിട്ട് x square. അപ്പോൾ താഴത്തെ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ പവർ കൂടുതലാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ. അങ്ങനെ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണെന്ന് മാത്രം we can go and make it into partial fractions. Now ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you know that this whole thing is gonna be what? a by x square plus 4 അല്ലേ, പ്ലസ് b by ഇവിടെ x square ആണെന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത് എഴുതുന്നത് പ്ലസ് 9 ഡിയർ. ഓക്കെ ഫൈൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി what we are gonna do, I'm just gonna make the whole thing into something in terms of a and b dear. That is my intention. അതാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയിൻ്റെ ബീൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ഇറ്റ്സ് pretty simple dear. ഇപ്പം നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാം. ഇപ്പം x square by x square plus 4 into x square plus 9 യാ, ഇത് ഞാനിവിടെ LCM എടുത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? x square plus 4 into x square plus 9 then a into ഇത് അങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും which is x square plus 9 plus b into ഇത് ഇതിലോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും x square plus 4 റൈറ്റ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇനി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇസ് സെയിം ഡിയർ, ദാറ്റ് യു ക്യാൻസൽ ഇറ്റ്. അതുകൊണ്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഫ്രം ഹിയർ ഇറ്റ് സെൽഫ് നോർമലി പീപ്പിൾ യൂസ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ദസ് ഹോൾ തിങ് ഹിയർ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതും? എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും. എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്രം ഹിയർ ഓൺലി വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് എക്സാക്ട്ലി. പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം എക്സ് സ്ക്വയർ മേളത്തെ ന്യൂമിനേറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ ഇത് വിച്ച് ഇസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 9 ഓക്കെ അത് തന്നെ അല്ലേ, പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4. നമുക്ക് ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നൗ മൈ ഇൻറ്റൻഷൻ ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ. ജസ്റ്റ് ഗോ ഹെഡ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ദെൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓവർ ഹിയർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇടാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എയും ബിയും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ഓക്കെ ഞാനിവിടെ എക്സ് സ്ക്വയറിന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാണ്. എന്ത് കിട്ടും? ഇവിടുത്തെ ഈ സൈഡിൽ എക്സ് സ്ക്വയറിന് 1 ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയറിന് എ ദെൻ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ബി ഡിയർ എക്സിന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. എന്നിട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? ഇവിടെ 0 ആണ്. ഹിയർ ഇറ്റ്സ് ഗോണ ബി എന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 9a യാ ദെൻ ഹിയർ ഇറ്റ്സ് ബി ഹിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി 4b അല്ലേ. ഇനി എനിക്ക് പല രീതിയിൽ ഇതിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനെ 9 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തെഴുതാം. ഫസ്റ്റ് ഇതിനെ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ്റെ ഇതിനെ ഞാൻ 9 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തെഴുതുന്നു ഇൻറ്റു 9 കൊണ്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഐ ഗെറ്റ് 9a പ്ലസ് 9b ഇസ് ഈക്വൽ ടു 9 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ അതേപോലെ എഴുതാണ് 9a പ്ലസ് 4b ബിക്കോസ് എവരി വൺ നോസ് ദിസ് വൺ. നമ്മൾ സൈമിൾട്ടേനിയസ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ആർക്കും അറിഞ്ഞിടാത്ത എവരി വൺ നോസ് റൈറ്റ്. I just made it 9 so that I can cancel these. Suppose 0, then I'm gonna subtract. In fact, you're gonna change the sign and add it, right? So this is cut type. This is 5b. 9b minus 4b is your 5b, that is equal to 9. So b is equal to 9 by 5 dear. So 9 by 5 is what? Your b. നമ്മൾ ബി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 9 by 5 ആണ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രം ഹിയർ വാട്ട് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് ബി അല്ലേ, ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് ബി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ 9 by 5 വിച്ച് ഇസ് ഗോണ ഗിവ് മീ മൈനസ് 4 by 5. ഓക്കെ മൈനസ് 4 by 5 ഇസ് യുവർ എ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് യുവർ ഐ റൈറ്റ്, ദിസ് ഇസ് യുവർ ഐ എന്താ ഐ ഇസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ നമ്മൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4 എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 9 ആണ്. ദാറ്റ് നൗ ബിക്കംസ് വാട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഞാനിത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. എന്താ എ എന്താ എ ഈസ് മൈനസ് 4 by 5 മൈനസ് 4 by 5 ബൈ എന്താ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4 ഓക്കെ. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഈ വാല്യൂ ഇവിടെ എന്താ എയും ബിയും കിട്ടിയത് അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എം ഗോണ ഗെറ്റ് ദിസ് സെയിം തിങ് ഡിയർ. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ എം ചേഞ്ചിങ് ദിസ് വൺ ഇൻ ടു ലൈക്ക് ദിസ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി യുവർ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഇസ്. പ്ലസ് ബി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ 9 by 5. സോ യു ആർ 9 by 5 ബൈ വാട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 9
dx. Okay, ഇത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിഞ്ഞൂടെ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. Okay, in order to, okay, minus 4/5 വെളിയിൽ എഴുതി, 1 by, in order not to get you confused here, that's why I'm just writing this whole step. That's what I want to tell you. 9/5 ഞാൻ വെളിയിൽ constant, then you have 1 by x square plus 9 dx. അപ്പോൾ ഇവിടെ x square 1 by x square plus something എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഗോണ ബി വെരി സിമ്പിൾ ഡിയർ. അത് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുന്നതേ ഉള്ളൂ. ദിസ് വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുക. ദിസ് ഇസ് ഗോണ ബി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 സ്ക്വയർ ഡിയർ. വാട്ട് ഇസ് ദിസ് വൺ? 9/5 1 by x square 3 square dx. Yeah, നമുക്ക് അറിയാന്നുള്ള എന്താ? when you integrate 1 by x square plus a square അല്ലെങ്കിൽ a square plus x square ആണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ that is gonna give me 1 by a. ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക. it's very easy dear. when you keep on when you start practicing it a lot, this will definitely come in your mind. It's gonna be 1 by a tan inverse. Okay, ഇത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. Like I don't want to write the whole steps by substituting into u, t and all those steps and all, and I don't want to make it big, that's why. But ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കുക because you don't want, and in this question I don't think like you want that. അപ്പോൾ tan inverse, yeah, tan inverse, then this is gonna be x by a plus c. ഇത്ര മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി. In that case, what is this gonna be? 1/4 already ഉണ്ട്, minus not 1/4, minus 4/5 already ഉണ്ട്. Then over here ഇത് വെച്ച് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. 1 by a എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 1/2, right? Then tan inverse, what is it? x എന്ന് വെച്ചാൽ x തന്നെയാണ്, by 2 dear. This is gonna be plus 9/5 into ഇവിടെ a എന്താ? ഇത് വെച്ച് ചെയ്താൽ a is 3, so 1/3 tan inverse x by 3 dear plus c. ഇവിടെ ഇതും cancel ആയി പോകും. This is gonna be 2, so that will give me minus 2/5 the tan inverse x by 2, and this will get cancelled. This is 3, so plus 3/5 tan inverse x by 3 dear. So this is gonna be my answer for this question dear. On to the next one then. Question number 19 was from integral dear, where it's asked to evaluate 0 to 4 namla modulus x plus modulus x minus 2 modulus x minus 4 dx. അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് if you understand it properly dear. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം from 0 to 4. ഓക്കെ, അത് മോഡുലസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് നീഡ് ടു ബി പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ആക്കുന്നുള്ളത്. ഇഫ് യു കനോട്ട് ഫോളോ, ജസ്റ്റ് follow this one dear, you will get a clear idea. ഞാനിവിടെ എനിക്കവിടെ 0, 2 and 4 അവിടെയാണ് എനിക്ക് നോക്കേണ്ടത്. 0, നമുക്ക് 2 and you have 4. അപ്പോൾ these are the tuning points dear. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ that will be like coming 0, right? Okay, I will be looking at these ranges. Okay, these range what the function is gonna be. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് നമുക്ക് ഒന്ന് എഴുതാം. അപ്പം മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ ഏത് വാല്യൂ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കിയേ. ഇവിടെ മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് ഏത് വാല്യൂ തന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇട്ടാലും ഇത് പോസിറ്റീവ് തന്നെയല്ലേ വരുള്ളൂ. സോ ഫ്രം 0 to 4 whatever value I put it will be positive dear. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ചേഞ്ചും ചെയ്യാതെ എക്സ് മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് എക്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച്, നത്തിങ് ഇസ് ഗോണ ചേഞ്ച്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം. എക്സ് മൈനസ് 2 ഫ്രം 0 to 4. അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് 2, അപ്പോൾ ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ എക്സിന് ഞാൻ വാല്യൂസ് ഇട്ടാൽ, ഓക്കെ, എക്സിന് ഞാൻ വാല്യൂസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് 1 ഇട്ടു, 1 minus 2, അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഗോണ ഗിവ് മീ എ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മോഡുലസിനകത്ത് പോസിറ്റീവ് അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്, അപ്പോൾ അവിടെ നെഗറ്റീവ് കിട്ടുന്നില്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മോഡുലസിനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത്? മൈനസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നല്ലേ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ 1 ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കിയേ. 1 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 1 minus 2, ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഗോണ ബി minus 1, ദാറ്റ്സ് ഗോണ ബി 1.
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളൊരു നെഗറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ we will put a negative, or else what you can do is that sometimes you get to see in your book sometimes written like this. Same thing, ഏത് തൊട്ട് ഏത് വരെയാ നമ്മളിപ്പം റേഞ്ച് നോക്കുന്നത് 0 to 2 ആണ്, പിന്നെയും നമ്മൾ 2 to 4 നോക്കണം കേട്ടോ. അത് അപ്പോൾ ഇപ്പം നോക്കുന്നത് 0 to 2 നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ നെഗറ്റീവ് ആണ്. യു ക്യാൻ പുട്ട് എ നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ, ഓർ എൽസ് വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഹിയർ ഇസ് 2 minus x, നേരെ തിരിച്ചെഴുതുക. ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തവർ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് കേട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ഡിയർ. യു ക്യാൻ സോൾവ് ദിസ് വൺ ഇൻ മിനിറ്റ്സ്. ഇതിനകത്ത് വെറും ഇത് എഴുതിയതിന് ശേഷം ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഈസ് വെരി ഈസി, ആസ് വെൽ ആസ് ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും മാത്രം, ഡിവിഷനും പ്ലസും ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ വെരി ഈസിലി ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി. ഓക്കെ, യുവർ മാർക്സ് ആസ് ഗോണ ബി ലൈക്ക് ദേ വോണ്ട് കട്ട് എനി മാർക്സ് ഡിയർ. ഇറ്റ്സ് ഗോണ ബി ദാറ്റ് ഈസി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ 0 to 2 ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തു, ദാറ്റ് ഇസ് ഗോണ ഗിവ് മീ എ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 3 എടുത്ത് എക്സ് മൈനസ് 2ൻ്റെ അകത്തിട്ട് ഞാൻ 3 minus 2 is 1, so that is positive. So I don't need to change anything, I just need to simply write it what, നമ്മുടെ 2 to 4 വരെ എന്താണ് ഇത് സെയിം തന്നെയാണ്. സോ ഐ ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് സെയിം എക്സ് മൈനസ് 2 dx. മനസ്സിലായി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് കാര്യമായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഡിയർ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ എക്സ് മൈനസ് 4 ആണ്. എക്സ് മൈനസ് 4 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് 4 കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 0 to 4, അപ്പോൾ 0 തൊട്ട് 4 വരെ നമുക്ക് ഏത് വാല്യൂ തന്നെ നമ്മൾ എക്സിന് ഇട്ടാലും ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് നെഗറ്റീവ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി നെഗറ്റീവ് ബിക്കോസ് 2 ഇട്ട് നോക്കുക, 3 ഇട്ട് നോക്കുക, ഏത് തന്നെ വാല്യൂ ഇട്ട് നോക്കിയാലും ഇറ്റ് വിൽ ബി നെഗറ്റീവ്. സോ ഹൗ ക്യാൻ ഐ റൈറ്റ്? സോ ദർ ഈസ് അഗെയിൻ പ്ലസ്. ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു പുട്ട് എ നെഗറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതണം. ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതണം? 4 minus x dx ഡിയർ. അങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്. ഫ്രം വാട്ട്? ഫ്രം 0 to 4. അപ്പോൾ 0 to 4 ഈ റേഞ്ച് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം, എവിടെ നിന്ന് എവിടം വരെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വൺസ് യു ഡിഡ് ദിസ് ദെൻ ഇറ്റ്സ് റിയലി ഗോണ ബി വെരി ഈസി ഡിയർ. ദെൻ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 2, ബിക്കോസ് എക്സിൻ്റെ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 2 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഫ്രം വാട്ട് റേഞ്ച്? ഫ്രം ലോവർ ലിമിറ്റ് ഇസ് 0 to upper limit 4. അടുത്ത എന്താ? വിച്ച് ഇസ് 2x minus x square by 2 from where? 0 to 2 plus x square by 2 minus 2x from 2 to 4, then again plus you have 4x minus x square by 2 from 0 to 4. That's it. Find this answer dear. നിങ്ങൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. This one 4 square, that's gonna be like 16 അല്ലേ. 4 into 4 is 16. 16 by 2 is 16 by 2 8. So 8, 0 apply ചെയ്യുമ്പോൾ minus lower limit, yes 0, plus നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ upper limit ഇടുമ്പോൾ this is 4 minus this is again 4 by 2, yeah, minus ഇത് ഫുള്ള് 0 ആവും. സോ 0 പ്ലസ് ഇതെന്താ 4 ഇടുമ്പോൾ 16 by 2 minus this is again like 4, 2 into 4 is 8, minus your lower limit which is 2 ഇടുമ്പോൾ 4 by 2 minus 4 plus you have these ones over here. 4 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 6, 16 minus this again 16 minus 2, 0 0. that would give me what? 8 ആണ് ഇത്. ഇവിടെ എന്താ? ഇവിടെ 2 ഇവിടെ പോവും. 8 minus 4 is 4 by 2 is 2 plus 2, yeah. then what I have here is ഇത് രണ്ടും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് 8 ആണ്. അപ്പോൾ 8 minus 8 0. അപ്പോൾ ഇത് 0 ആയി. ഇവിടെ എനിക്ക് എന്താ? ഇവിടെ 8 ആവും. 8 minus 4 that is minus 4 dear. minus 4 by 2 is minus 2. minus 2 ആകുമ്പോൾ plus 2, yeah. then here നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 8. 16 നിന്ന് 8 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 8. so what's the answer dear? 16 plus 4 is 20. It's very easy, right? So 20 is my answer for my 19th question.
So ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ this is gonna be very easy dear and you will get the answer so fast. Then on to the next one then. 2014 sixth question is from integral dear, where it asks to write the antiderivative of 3 root x plus 1 by root x. അപ്പോൾ antiderivative ആണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ in effect ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രൽ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിൻ്റെ. അപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് അറ്റ് ദി എൻഡ് വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഗെറ്റ് 3 റൂട്ട് എക്സ് പ്ലസ് 1 ബൈ റൂട്ട് എക്സ് ആണ് എനിക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് അല്ലേ. അത് ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താ x3 എക്സ് റൈസ് ടു 1/2 ആണ് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ആഫ്റ്റർ ഡിഫറൻസിയേഷൻ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു നീഡ് ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് സംതിങ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വേണം ആലോചിക്കാൻ. യു നീഡ് ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് സംതിങ് സോ ദാറ്റ് യു വിൽ റീച്ച് ഹിയർ. ഇവിടെ എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് 1/2 ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അല്ലേ. 3 എക്സ് റൈസ് ടു 1/2 ആണ് എനിക്കിവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ വാട്ട് യു നീഡ് ടു റിയലി ഹാവ് ദെയർ ഇസ് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം എക്സ് റൈസ് ടു 3/2നെ നമുക്കൊന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1/2 കിട്ടും. നോക്കിയേ, ഒന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ, ജസ്റ്റ് ചെയ്തൊന്നു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 3/2 താഴെ വരും, എക്സ് 3/2 മൈനസ് 1 നമ്മൾ പവർ റൂൾ അല്ലേ, അതിനെ താഴെ ഇട്ടിട്ട് -1 എഴുതും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് 1/2 കിട്ടൂലേ. നോക്കിയേ 1/2 കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം എന്താ റൂട്ട് എക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം എക്സ് റൈസ് ടു 1/2 എന്ന് എഴുതാം എനിക്കിവിടെ. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് 3/2 ആണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടേ? 3/√2 ആണ് വേണ്ടത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 2 എങ്ങനെയെങ്കിലും ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം. 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ഈസി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2 ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പോരെ. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഒരു 2. അപ്പോൾ ഈ 2ഉം 2ഉം ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോവും. വാട്ട് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി 3. അപ്പോൾ 3 എക്സ് റൈസ് ടു 1/2 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോന്നോരോന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ വാട്ട് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് 3 റൂട്ട് എക്സ് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ അടുത്തത് നമുക്ക് റൂട്ട് എക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെയാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ താഴെ വല്ലതും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഡോണ്ട് തിങ്ക് എനിത്തിങ് ഡിയർ, ജസ്റ്റ് ടേക്ക് റൂട്ട് ഹിയർ. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ റൂട്ട് എക്സ് എടുത്തോ. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് റൂട്ട് എക്സ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? 1/2 റൂട്ട് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ. ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? റൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് റൂട്ടിനകത്ത് കിടക്കുന്ന എല്ലാം 1/2 റൂട്ട് എക്സ് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞതല്ലേ. അപ്പോൾ പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ 2 ഉണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ? 1/1 റൂട്ട് എക്സ് ഓക്കെ, 2 ഇല്ല. അപ്പോൾ വാട്ട് ഐ വിൽ ഡു, ഐ വിൽ ആഡ് എ 2 ഹിയർ. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു 2 ഇടും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മേളിലൊരു 2 വന്നു. These 2 get cancelled. What I have here 1/√x. This is what I really want dear. ഇതിലല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം ആലോചിച്ചത്, ഇതിൽ ഞാൻ എത്തിച്ചില്ലേ. So exactly what is your antiderivative? So therefore antiderivative of root 3x 3 root x plus 1/√x is what? This thing which is 2 x raised to 3/2 എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും എഴുതാനില്ല, പ്ലസ് 2 റൂട്ട് എക്സ്. ഇങ്ങനെ എഴുതാം, വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. 2 into x raised to 3/2 പ്ലസ് റൂട്ട് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം. നോ ഇഷ്യൂസ്. ഓക്കെ ഡിയർ, അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ആൻസർ ഡിയർ. ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. ഇതിപ്പം 2 മാർക്സിനാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനും വന്നിട്ട് ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ ആണ്. ഇവാലുവേറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 3 dx by 1 plus 1 plus x square dx. ഓക്കെ, ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളുണ്ട്. ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി ഫോർ യു ഡിയർ. what do you need to do? ഓക്കെ, ലിമിറ്റ് എഴുതുക 0 to 3 കിടക്കട്ടെ. ഹൗ ഐ ക്യാൻ I'm gonna change a little bit for you to understand this one dear, as you have earlier solved the same type of question. ഇവിടെ 9 എന്ത് ചെയ്തു? 3 square. Because why I did so? Because already I know that 1/√3
ഇപ്പം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ എന്ന ഫോമിലാണ് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന ഫോമിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഫോർമുല? 1/a tan inverse x by a plus c, dear. This is exactly, you need to know it. This is quite a bit important. Then only you can move forward, or else നിങ്ങൾ അത്രയും ടൈം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. Because it's a 2 mark and you don't need to waste too much of time, dear. So make sure that you need to know all these, and this is one of the important one, dear. Okay, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1/a എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്, that is 1/3 tan inverse x by 3, dear. And you integrated it, then ഇവിടെ c എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് ഇത് ഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ അല്ലേ. പ്ലസ് ഇറ്റ് ഗോസ് ഫ്രം 0 to 3. ഇനി എനിക്ക് ലിമിറ്റ് എന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1/3, ഓക്കെ, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഇവിടെ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് 3/3 മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 0. 1/3 into tan inverse 1 tan inverse 0, dear. Tan inverse 1 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, എവിടെ വരുന്നത് 45, which is pi/4 minus 0 എപ്പോഴാ 0 തന്നെയാണ്. So what is it? The answer is gonna be pi/12 is the answer for your 7th. Then move on to the next question then. So 17th question also was from integral. The question is evaluate integral sine power 6 sin x power 6 plus cos x power 6 by sine square x plus cos square x dx, dear. This is what the question is. അപ്പോൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യും, എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്ക് ഒന്നി ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതണം, sine raised to 6 നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക്, യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇൻ 2 ways, ഡിയർ. ഇവിടെ താഴെ നമുക്ക് സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ, താഴെ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം, ഇപ്പം ഞാൻ ക്യൂബ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ക്യൂബ് ആക്കിയത്. അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് എന്താക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു 3 എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ? ഓക്കെ, പറ്റില്ലേ? പ്ലസ് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ എന്തെഴുതാം, കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് റേസ് ടു 3. ഞാൻ ഇത് എന്തിനാണ് എഴുതിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ബിക്കോസ് താഴെ സ്ക്വയർ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ക്യൂബ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ക്യൂബ് ആക്കിയില്ല, എനിക്ക് സ്ക്വയർ വെളിയിലിട്ടേനെ. ബൈ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഡി എക്സ്, ഡിയർ. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി. അടുത്തത് എനിക്ക് മേളിൽ ഞാനിത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഹാവ് എ ഫോർമുല, റൈറ്റ്? എന്താ നമ്മളെ ഫോർമുല? നമ്മൾ എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി ക്യൂബ്, എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി ക്യൂബിൻ്റെ ഫോർമുല എന്താ? എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു, ഓക്കെ, എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഫോർമുല. ജസ്റ്റ് കീപ് ദിസ് വൺ in your mind. Okay, this one. If it is so, then what will be this one, dear? നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഇതിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയേ. സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ്, ഇവിടെ എ, ദിസ് ഇസ് യുവർ എ, ദിസ് ഇസ് യുവർ ബി. ഇതാണ് നമ്മൾ എ, ഇതാണ് ബി. ഓക്കെ, ബി ആൻഡ് എ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇതിലോട്ടൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് cos square x, yeah, into this one will be sin square x the whole square plus cos square x the whole square. Then what do you have? Then minus sin square x cos square x, dear. Okay, ഇതാണ് നമുക്കുള്ളത്. By sin square x cos square x, dear. So that's done. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ? അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നോക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫുള്ള് ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനകത്താണ് കേട്ടോ. യെസ്, ഇത് pretty obvious and very simple.
1. Okay, this sine square plus cos square 1. Into this okay, this somewhat okay. This I will edit. Sine square x the whole square plus cos square x the whole square plus അഥവാ ഇവിടെ ഒരു 2 sin square x cos square x ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തേനെ? ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇത് മാറിയിട്ട് if it was like this, then what I could write? എനിക്കിവിടെ നോക്കിയേ a square plus b square plus 2ab എന്ന് കിട്ടൂലേ? അപ്പോൾ what I did here is I just added this new term. അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് സബ്ട്രാക്റ്റും ചെയ്യണ്ടേ? അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുതിയതെങ്കിൽ ഇത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇത് ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഐ എം ഗോണ ഡു, ഐ എം ഗോണ സബ്ട്രാക്ട് ദ സെയിം തിങ്. നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഇത് ഞാൻ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു ബൈ എന്താ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. നൗ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ this whole thing ഏതൊക്കെയാ ഇത് this until here what I can write is 1 ഇനി എടുക്കണമെന്നില്ല. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് എനിക്ക് എന്തെഴുതാം? the whole square എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ? ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ a square plus b square plus 2ab plus 2ab എന്നാലോചിച്ച് നോക്കിയേ. so I can write it like this. And then what do you have here? ഇത് രണ്ടും കൂടെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്തെഴുതാം? minus 3, that two are minus here, same sign. So I just added it and wrote it here by എന്താ നമ്മളെ sin square x cos square x here dx. So that's it. Now what you can do? Either already now you get to know this is what? This is 1. So it's 1 square is 1 minus 3 sin square x cos square x by sin square x cos square x dx. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1 എന്നിട്ടു, അത്ര മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്തുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ from here what I can write as integral. ഇതിനെ നമുക്ക് ഇനി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതേണ്ടി വരും. എന്താ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യൽ? 1 by sin square x cos square x, yeah, minus dx minus integral 3 sin square x cos square x by sin square x cos square x dx. This is pretty simple, dear. Cancel ചെയ്താൽ മതി. And what do you have here then? what I have here is this ഇനി എന്ത് സോൾവ് ചെയ്യും? നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. I don't remember which question it is, പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു it is from this one only, trigonometry. Okay, trigonometry തന്നെയാണ് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന്. just substitute 1 as നമ്മൾ 1 is equal to sin square plus cos square. അങ്ങനെ മാത്രമേ ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. and this side is gonna be pretty easy, dear. 3 dx, right? that is equal to ഇതിനെ ഞാനൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. എന്താ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യൽ? sin square by sin square x cos square x plus cos square x by sin square x cos square x minus 3 dx. Okay, dear, that's equal to idum cancel ayipoyi. That would give you 1 by cos, that is sec square x, right? Ivada cos cancel ayipoyi. That will give you cosec square x, then your 3 dx. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ? pretty easy. sec square എന്താ?
tan x, cosec square എന്താ minus cot x. Okay, then what do you have? 3 dear, minus 3 constant, this is gonna be giving me x plus c. This is gonna be answer for my this question, 17th question dear. Move on to the next one then. 17th question is an or question dear. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ second question എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ്, evaluate integral x minus 3 root of x square plus 3x minus 18 dx dear. അപ്പോൾ ഇതും ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രൽ ആണ്, അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് നോട്ട് ദെൻ ലേൺ ഇറ്റ് ഡിയർ. ഇഫ് എനിത്തിങ് ഇസ് ഓഫ് ദിസ് ടൈപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റൂട്ട് മേളിൽ, നമ്മൾ താഴെ ഡിനോമിനേറ്റർ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫ്രാക്ഷൻ. ഓക്കെ, നമുക്ക് റൂട്ട് മേളിലുണ്ട്. And in this case what you need to do is that, and the main thing what you need to keep in your mind is that ഒരു quadratic equation inside a root ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും. Okay, now what I'm going to do is that, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നതാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കൂടെ പോകേണ്ടത്. That means to say that what I am trying to do here is that x minus 3 അതിൻ്റെ വെളിയിൽ എന്ത് തന്നെയാണോ കിടക്കുന്നത്, that I am going to change it to something which is a dy by dx of, or you're going to differentiate what and റൂട്ടിനകത്ത് കിടക്കുന്ന എക്സ് സ്ക്വയർ. അതുകൊണ്ടിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 3x മൈനസ് 18 ഞാൻ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് അത് എൻ്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ബീൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്യണമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് മൈനസ് 3 തന്നെ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കണം. Okay, that means x minus 3 ഈ റൂട്ടിൻ്റെ വെളിയിൽ കിടക്കുന്ന ഇതിനെ ഐ ആം ചേഞ്ചിങ് ടു സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് ഓൾവേസ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, when you have a quadratic equation inside a root and where you don't have any fraction or anything else there. Okay, so that's the one. So now I am up to finding what a and b here. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what x minus 3 is equal to a into, and the differentiation of this one is 2x plus 3 plus b dear. Alle? Yes. Then equating for x in ഞാൻ equate ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ what I will get here 1 ഉണ്ട്, that is equal to, then you have ഇവിടെ വന്നിട്ട് 2a, ബാക്കി എക്സിന് വേറെ ഒന്നുമില്ല. സോ ഫ്രം ഹിയർ വാട്ട് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/2. അപ്പോൾ എനിക്ക് 1/2 ഇവിടെ കിട്ടി. ഇനി ഇവിടെ എനിക്ക് കോൺസ്റ്റൻസിന് ഞാൻ ചെയ്താൽ, കോൺസ്റ്റൻസിന് ഞാൻ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ -3 ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ 3a പ്ലസ് ബി എന്ന് വരും. a ഇൻറ്റു 3 പ്ലസ് ബി, ബട്ട് ഇത് വന്നിട്ട് എക്സിൻ്റെ ടേമാണ്, ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ഇറ്റ്. Then this is what 1/2, a എന്ന് വെച്ചാൽ 1/2 ആണ്. So this will be 3/2 plus b. But what is b? b is equal to -3 minus 3/2, which will give me, ഇത് വന്നിട്ട് 6 minus 9/2 is what my b is. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അറിയാമെങ്കിൽ ഇതിനെനിക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തൂടെ അല്ലേ, ഇതിനെനിക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. എന്നാൽ എനിക്ക് x minus 3 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ്, x minus 3 is equal to a എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1/2. okay, 1/2. then you have this thing, ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ this is 2x plus 3 plus b is ഇവിടെ minus 9/2. ഫൈൻ. അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു x minus 3 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് over here, that I am gonna change it something which is actually derivative of this into some constant minus some constant here. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആക്കണം. അങ്ങനെ ആക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, if this is I, now this I am gonna change it to something like this. ഈ ഒരു സാധനത്തിന് നമുക്ക് ഒരു പുതിയത് കിട്ടിയില്ലേ. സോ വൈ കാണ്ട് ഐ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് 1/2 2x plus 3 minus 9/2, this whole thing into, I'm going to multiply this one to root
x square plus 3x minus 18 dx dear. ഇങ്ങനെ എനിക്ക് എഴുതിക്കൂടെ? Fine. അങ്ങനെ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ I can split this one dear. I is equal to, right now I'm gonna multiply with this term. ഇതിനെ ഇതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. This is very important. ഇതുകൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. Why? I'll tell you. This would be 1 by 2 2x plus 3 ഇതിൻ്റെ റൂട്ടിനകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ റൂട്ട് x square plus 3x minus 18 അത് ഒന്ന്, right, dx. Then you have minus 9 by 2 integral, അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ വെളിയിലെടുത്തു, റൂട്ട് ഓഫ് x square plus 3x minus 18 dx dear. This is what you have. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ ഇനി എപ്പോൾ ചെയ്യാണ്? I is equal to, this is my I1, എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് മൈനസ് എന്ന് തന്നെ എടുക്കാം. ഇതിനെ നമ്മൾ I2 എന്നിട്ട്. This is my equation number 1. This is where this is what I really wanted there. I want to find I1, I want to find I2, then substitute back, that would be your answer. Okay, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാം. I1 is what? I1 is equal to, where is I1? This whole thing is my I1 dear. This one is I1. അപ്പോൾ 1 by 2 വെളിയിലെടുത്തു. Yeah, then you have 2x plus 3, yeah, then root of this thing which is x square plus 3x minus 18 dx, right? Okay, that is my I1. അപ്പോൾ ഇതിനൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഞാനിപ്പം ലെറ്റ് ഈ ഹോൾ തിങ്ങിനെ ഞാനിപ്പോൾ ടി ആയിട്ട് എടുക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 3x മൈനസ് 18 ഞാനിപ്പോൾ ടി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചോ. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്താ? 2x പ്ലസ് 3 ഡിയർ, ഇസ് ഇറ്റ് ഓവർ ഹിയർ, എന്നിട്ട് dx ഇസ് ഈക്വൽ ടു dt നമുക്കറിയാമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ dx ഇതും ഇവിടെ കിടപ്പില്ലേ, അതിനെന്തെന്ന് എഴുതാം? dt എന്ന്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദ റീസൺ ദാറ്റ് we are at first making this particular equation. ഈ ഒരു സാധനം ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വഴിയൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഫസ്റ്റ് ടേം. ഓക്കെ, അപ്പം വിചാരിക്കുക ഇതേപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഇൻസൈഡ് റൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വുഡ് ബി വെരി ഈസി ഡിയർ, യു ക്യാൻ ഈസിലി ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. ദി അതർ വൺ ഇസ് എ ഫോർമുല ദാറ്റ് ഐ വിൽ ടെൽ യു. സോ വൺസ് this you know it, I can replace this one with what? Half is already there. And these two things will combine to give me what? dt. അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ dt ഉണ്ട് with these two, then റൂട്ടിനകത്ത് എന്താ? നമ്മൾ t. എനിക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തൂടെ? What I can write? 1 by 2 is there. This one, in order to integrate, what I'm going to write here, for root 1 by 2 dt. അത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് എഴുതാം? ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 by 2 ഉണ്ട് അവിടെ, എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ +1 അല്ലേ? +1 by 1 by 2 +1 dear. That's equal to, എന്തെന്ന് കിട്ടും? 1 by 2 അവിടെ ഉണ്ട്. Then this will be t raised to 3 by 2 by 3 by 2. ഈ 2 and 2 cancel out. What I'm getting there is 1 by 3 t raised to 3 by 2 dear. That's it. If you want, you can add c1 also over there. c1. That is equal to 1 by 3. നമ്മുടെ t എന്താ? t എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. What is it? x square plus 3x minus 18 the whole raised to 3 by 2 plus, if you want, c1. So that is my answer dear. That is my answer. In fact, that is my I1. That is my answer for my I1. Okay. ഇനിയിപ്പം I1 നമ്മൾ ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പം I2 നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ. I2 എന്താ? This thing is my I2. ഇവിടെ minus I1 minus I2 എടുത്തുകൊണ്ട് don't take this minus dear. You want to take the other thing, which is 9 by 2
integral, then your this thing, which is x square plus 3x minus 18 dx. Fine. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ always make it a perfect square over here, dear. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിനെ something whole square എന്നൊന്നും നമുക്ക് എഴുതാനില്ല. For that sake, what I am going to do here is, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ you know it, to make it perfect square. How? ആദ്യത്തെ ടേം എഴുതി, രണ്ടാമത്തെ ടേം എഴുതി, then the middle term, this one, okay? 3x ആണ്. ആ 3x കിടക്കുന്ന ടേമിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എന്താണോ അതിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ 3/2 ഹാഫ്, റൈറ്റ്? 3/2 is half. Then the whole square. That means ഞാൻ എഴുതാം 3/2 the whole square എനിക്ക് പ്ലസ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ 18 അവിടെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് അതേ ടേം തന്നെ എനിക്ക് മൈനസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ 9/4 എന്ന് കിട്ടും. അതിനെനിക്ക് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. ഫൈൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 9/2 വെളിയിലുണ്ട്. Then you have the integral sign. Then these ones, what I can write? Okay, this is x plus 3/2 the whole square എന്ന് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തത്. ഏതാണ്? മിഡിലിൽ നിന്ന് ഹാഫ് ചെയ്തു, 3/2 അതിൻ്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ആഡും സബ്ട്രാക്റ്റും ചെയ്തു. ആൻഡ് what I will get here, ഇത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് 18 കിടപ്പില്ലേ, 18 ഉണ്ട്. Then you have a 9, dear. 9/4 in fact. So 18 I should need to multiply with 4. That would be like, this is 32, dear. Then 4 7 72. Plus 72 plus 9 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 81. Plus 8 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 80. Plus 1 കൂടെ 81. So what I will get here is minus 81/4 എന്ന് കിട്ടും. Which if I want, I can write it like this in the next step, which is ഇതെല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ x plus 3/2 the whole square എല്ലാം അതേപോലെ തന്നെയാണ്, right? Then what you have here is minus 8 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, 9/2 the whole square. Now the important thing is your formula, dear. You need to know this one. In order to do this, and what I'm gonna do here is just gonna give a margin. Okay, now I have a formula which is pretty important and which I'm writing. Okay, just take a note of it. This is, if you are integrating x square minus a square dx, what is the formula is x/2 root of x square minus a square minus a square by 2 log x plus root of x square minus a square plus c, dear. This is your formula which you need to know and keep it in your mind. Now ഇതേപോലത്തെ കുറച്ച് formulas ഉണ്ട്. Please do learn it properly. Okay, when you apply this formula, dear, it's gonna give me what? നമുക്ക് ആദ്യം തൊട്ട് നോക്കാം. x/2 അല്ലേ, എന്താണ്? Okay, 9/2 already there. 9/2 ഞാൻ എഴുതി. Okay, then what do you have? Then you have x/2. x എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഇവിടെ ഇതാണ് x, ഇതാണ് a. ഓക്കെ, അത് ആലോചിക്കുക. x ഇത്, അപ്പോൾ ഇത് ഹോൾ തിങ് വിച്ച് ഇസ് ഗോണ ബി, ഇതുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ 2x plus 3/2. ആലോചിക്കുക, 2x plus 3/2. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു 2 കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി? ഇറ്റ് വിൽ ബി 2x plus 3 by what? 4. 2 into 2 4. ഇവിടുത്തെ 2ഉം then ഇവിടുത്തെ ഈ ഫോർമുലയിലെ 2ഉം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് റൂട്ട് ഓഫ് നമ്മൾ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇതാണല്ലോ. ഇത് ബാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ വാട്ട് ഐ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ്? ഐ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ സെയിം തിങ് ഓവർ ഹിയർ, ഡിയർ. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ്
x square plus 3x minus 18. അത് നമുക്ക് കിട്ടി. അത് ചെയ്തു. Then what do you have here? Minus a square. a എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് 81. 81 by 2 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 81 by 4. 4 into 2 is 8. ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will get it there. 9 square is 81. 2 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 4. Then already ഒരു 2 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 8. Then you have log. ഇവിടെ x എന്താ? x എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതല്ലേ. അപ്പോൾ that is 2x plus 3 by 2. Yeah. Plus root of this thing. What is it? X square plus 3x minus 18 plus c. That's it. Yeah. Anything else which is missing there? എന്തെങ്കിലും മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? Okay, ഇത് എഴുതി. Then you have this root of this, then 1 by 2. Yes, log. Yep, that's it there. Now if you want it, you can simplify little more. That is, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ വെളിയിലെടുക്കാം കേട്ടോ. കുറച്ചുകൂടെ വെളിയിലെടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല. ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു 4, ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ 4 ഇവിടെയും ഒരു 4 കിട്ടും. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അത് വെളിയിലെടുക്കാം. Okay, what I will do is that I will write the final answer here. Okay, final answer is I is equal to, you already know what is it, I1 minus I2. That is your I. Okay, I is equal to I1 minus I2. അപ്പോൾ I is equal to what? I1 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ this thing over here, which is 1 by 3 x square plus 3x minus 18 whole raised to 3 by 2. Then minus, you have this thing there, that is your I2, which is 9 by, ഞാൻ ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഇവിടെയും വേണമെങ്കിൽ എനിക്കൊരു 4 വേണമെങ്കിൽ വെളിയിലെടുക്കാം കേട്ടോ. 4 വെളിയിലെടുത്താൽ ഇത് 4 വെളിയിൽ പോകുമ്പോൾ 4 into 2 is 8. ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഈ ഒരു 4 വെളിയിൽ പോയി, ഈ ഒരു 4. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് 2x plus 3. Yeah, then I will write here root of, അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് കേട്ടോ, അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ഇത്, root of x square plus 3x minus 18. Yeah, minus 18 എന്താ വെളിയിൽ പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 4 വെളിയിൽ പോയി. അപ്പോൾ ഒരു 2 മിച്ചമുണ്ട്. So 81 by 2. Then you have log 2x plus 3 by 2 അവിടെ തന്നെ plus root of x square plus 3x minus 18 dear plus c. That's my answer for the 17th hour question dear. Then your questions are a little lengthier, but it's you will definitely get it dear if you watch very carefully, and if you know that formulas like these, you can easily do it and you can finish it. Fine. Then moving on to that next question dear. 25th question is also from integral dear, where it asks to evaluate pi by 6 to pi by 3 integral ചെയ്യണം dx by 1 plus root cot x. ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ what I'm gonna do here is okay, എന്തായാലും നമുക്ക് I ആയിട്ട് എടുക്കാം. I is equal to pi by 6. ഇത് വന്നിട്ട് pi by 6ഉം it is going up to pi by 3. then it is definite integral അല്ലേ, നമുക്ക് അപ്പർ ലിമിറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ അപ്പറും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ it is definite integral. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത്, cot x. ഫൈൻ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാനുള്ളതെന്നാണ്. സോ വൺസ് യു ഹാവ് ദിസ്, എന്തായാലും മുമ്പോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ കോട്ട് മാത്രം 1 plus കോട്ട് വെച്ചിട്ട് റൂട്ട് കോട്ട് എക്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. സോ pi by 6, pi by 3, what I'm gonna do here is 1 plus
ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ലേ? ബിക്കോസ് cot x is root cot x is cos x by sin x. അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് റൂട്ടിലായതുകൊണ്ട് ഞാനിത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ എഴുതി. That I could able to write it as what? Pi by 6 to pi by 3. Then ഇത് കോമൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാൻ ഫുൾ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുകയാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഇതുമായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ LCM എടുത്താൽ this will multiply with this, that is sin x plus cos x by root sin x dx. Fine. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞു. So I could able to write pi by 6, upper limit pi by 3. This will go all the way up. മേളിൽ പോകും. അപ്പോൾ root sin x by sin x plus cos x. ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണും, where this is exactly your I. Okay, ഇതാണ് നമ്മൾ I. അല്ലെങ്കിൽ if you want you can keep it as it's okay, fine, I. Equation number 1. Fine. ഇനി ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ യു ഹാവ് എ ഡെഫിനിറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഹിയർ ഡിയർ. നമ്മൾ ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി? ഇഫ് a to b f of x dx ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു a to b f of, ഇപ്പോൾ x ഇല്ല ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്, so your lower limit plus your upper limit minus x dear. This is the property what you have in definite integral. അല്ലേ? ഈ പ്രോപ്പർട്ടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് on these type of problems. So once you have something like this, what I'm going to do right now is apply this property dear. ഞാൻ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാം. So what I will get here, ഇതെന്ത് കിട്ടും നമുക്ക്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ now your I will be what? ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പൈ ബൈ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും മാറുന്നുണ്ടോ? അപ്പറും ലോവറും ഇല്ല, ദ സെയിം തിങ്. ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ഓവർ ഹിയർ ഇസ് നമ്മൾ എക്സിന് പകരം എന്ത് പറ്റും? സൈൻ എക്സിന് പകരം ദിസ് വിൽ ബി പൈ ബൈ 6 പ്ലസ് പൈ ബൈ 3, ഓക്കെ, മൈനസ് എക്സ് ഡിയർ. അങ്ങനെ ആവും. ഓക്കെ, ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ you will be clearly getting it. Then by this thing which is root of sine, the same thing, pi by 6 plus pi by 3 minus x plus cos pi by 6 plus pi by 3 minus x dx dear. അങ്ങനെ എനിക്കത് കിട്ടി. Now if I simplify, what I'm gonna get, pi by 6 and pi by 3, then this will be root of sine. ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? This will be like then 6. ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ പൈ ബൈ, ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം നമുക്ക്, പൈ ബൈ 6 പ്ലസ് പൈ ബൈ 3 ചെയ്യുന്നാൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് പൈ ബൈ 2 ഡിയർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സാധനമൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് 6. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ 6 ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 6 പൈ അതേപോലെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, മേളിലത്തത് പ്ലസ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 2 പൈ, ദാറ്റ് ഈസ് 3 പൈ ബൈ 6. ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വാട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇസ് പൈ ബൈ 2, റൈറ്റ്? പൈ ബൈ 2. അപ്പോൾ ഇതിനെന്ത് എഴുതാം എനിക്ക്? പൈ ബൈ 2 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ 90 മൈനസ് എക്സ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതാണ് പൈ ബൈ 2. ബൈ താഴെ എന്ത് പറ്റും? റൂട്ട് സൈൻ പൈ ബൈ 2 മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് കോസ് pi by 2 minus x dx. That's easy, right? So now what is now I then? നമ്മളെ സൈൻ 90 മൈനസ് തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ പൈ ബൈ 2 മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ് തീറ്റ. അതേപോലെ ഇവിടെ എന്ത് വരും?
pi by 6 to pi by 3 root of this will become cos x dear, cos x, by this will be root cos x plus sin x. Cos will become sin dx. This is equation number 2. Fine. Any problem? Okay. So once you have these 1 and 2, what I'm going to do here is I'm going to add 1 and 2 equation. And add what I will get here is 2i, I plus I, 2i. This I and this I will give me 2i. Random idinte upper limitum lower limitum same ayondu. Okay, and the limits same ayondu. I can put the same limit and I can add both of them. Sin x by this one dear, root of sin x plus cos x, okay, then plus cos x by root of this one, cos x plus root sin x dx. And in fact, what is this? This is gonna give me 2i is equal to okay, pi by 6 to pi by 3. This add denominator is same. This denominator is same as over here. Okay, so you can keep it once, sin x plus root cos x. മേളത്തും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഞാൻ ആഡ് ചെയ്താൽ പോരെ, എന്താ sin x plus cos x dx. Now what? Cancel it because both are same. So that gives me, which implies 2i is equal to pi by 6 to pi by 3 1 dx. അല്ലെങ്കിൽ dx. ഇനി എന്താ ചെയ്താൽ ഞാൻ എന്ത് കിട്ടും? So 2i, which implies 2i is equal to x pi by 6 pi by 3. Appo 2i is equal to, this is upper limit minus lower limit here. Upper limit minus lower limit. So 2i is equal to, ഇതൊന്ന് നോക്കിയേ, അപ്പോൾ 6 തന്നെയാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ ഒന്ന് എഴുതാം ജസ്റ്റ്. പൈ ബൈ 3 മൈനസ് പൈ ബൈ 6. ഇപ്പം ഞാൻ സപ്പോസ് 6 എന്ന് എടുത്തെന്ന് വെച്ചു. എന്നാൽ ഇവിടെ 2x മൈനസ് x. So that will be pi by 6. This is gonna be pi by 6. Appo what is, do you want to find 2i? No, I just want I. I is equal to the 2 in a താഴോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പോൾ pi plus pi by 12 dear. This is my answer for the this 25th question dear. It is easy, പക്ഷേ proper ആയിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി പോകണം. Right. Okay, move on to the next question paper then. 2015 I think. So 2015 board exam, in this paper, 9th question is from integral here. Find dx, integral dx by x sin x plus sine 2x. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു നോക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ, 1 by sin x plus sine 2x dx dear. ഇതാണ് നമുക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്നിട്ട് it looks somewhat from trigonometric identities, integration by trigonometric identities. Maybe നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്തായാലും നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കൗണ്ടർ ചെയ്യേണ്ടി വരണം, that you need to counter it and simultaneously you need to do it here, what it demands. So അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what I can do here is, നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മളെ ഫോർമുല അറിയാം, sin 2x. That's a basic formula dear, which is very important. If you don't know, please learn it. That's a basic one. Sin 2x എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 sin x cos x dear. Formulas and all, please, exams are very nearby dear. Please take a note of that one and put it in a paper and keep it. Whenever you want it, just check it out. Okay, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടി. And then what I'm going to do here is that I get a common sin x da. അപ്പോൾ sin x ഞാൻ വെളിയിലെടുത്തു. So ഇവിടെ നിന്ന് sin x വെളിയിൽ പോകുമ്പോൾ 1 plus here I have 2 cos x dx dear.
cos x and your dx. Fine. ഇനി നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇതിനകത്ത്. നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കണം. പക്ഷേ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ ഏതെടുക്കും? ഇപ്പം ഞാൻ കോസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം ഞാൻ കോസ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്താൽ cos xt, then you need to have a sign. മേളിൽ സൈൻ ഇല്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാനൊരു സൈന് മേളിൽ എഴുതുന്നെന്ന് വെച്ചോ. ഇപ്പം മേളിലൊരു സൈൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ താഴെയും ഒരു സൈന് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണ്ടേ, അല്ല താഴെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണ്ടേ. സോ ദിസ് ഇസ് സൈൻ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈന്. ദെൻ 1 മൈനസ് 2 cos x dx. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ നോക്കുകയാണ്. കോസ് എക്സിന് ഞാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ താഴത്തെ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലിറ്റിൽ പാച്ച് ഈഡിയർ. താഴത്തെ വന്നിട്ട് മേളത്തെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പക്ഷേ താഴത്തെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും? അപ്പോൾ കാൺട്ട് ഐ ചേഞ്ച് ദിസ് വൺ ഇൻ ടു കോസ് ഇറ്റ് സെൽഫ്? നമ്മൾ സൈൻ സ്ക്വയറിന് എങ്ങനെ എഴുതാം? 1 മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ? എന്നിട്ട് 1 പ്ലസ് 2 കോസ് എക്സ് ഡി എക്സ്. ഫൈൻ ഡിയർ. യാ, ഇസൻ ഇറ്റ്? So that is equal to, ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് നോക്കിയേ, this, can I write it like this? 1 minus cos x plus 1 plus cos x 1 plus 2 cos x dx. ഇങ്ങനെ എനിക്ക് എഴുതിക്കൂടെ? റൈറ്റ്. ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം ഞാൻ എഴുതുകയാണ്, ലെറ്റ് cos x is equal to t എന്ന് കൊടുത്താൽ, okay, cos x is equal to t എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്താൽ, if you, when I am differentiating with respect to x, what I will be getting? Minus sin x dx is equal to dt. അപ്പോൾ മേളിൽ മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ഉണ്ടോ? ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ എഴുതിയിട്ട് sin x dx is equal to minus dt എന്ന് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ sin x ഉം dx ഉം കൂടെ എന്തെഴുതാം? So this will become, so your I will be, okay, if I am taking it I, okay dear, and now your I is what? Sin x dx എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? Minus dt. Okay, അപ്പോൾ 1 ഇത് ആക്ച്വലി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ്. Okay, 1 by, then what you have here is 1 minus cos എന്താ? t. Then what do you have? 1 plus t, then 1 plus 2t dear. 1 plus 2t. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതാണ്. മൈനസ് ഞാൻ വെളിയിലെടുത്തു. എന്നിട്ട് 1 by 1 minus t, 1 plus t and 1 plus 2t dt dear. Okay, dt. ഇതാണ് ഞാൻ ഇനി ചെയ്യേണ്ടതും എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതും. ഇതിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യും? ഇറ്റ്സ് പ്രിറ്റി സിമ്പിൾ. നിങ്ങൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തന്നെയാണ്. 1 മൈനസ് ടി, ഓക്കെ, മേ ബി ലൈക്ക് ഐ എം ടേക്കിംഗ് ലൈക്ക് 1, ഓക്കെ, -1 ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ -1 ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എടുത്തു. സോ -1, ദിസ് ഹോൾ തിങ്, what I am going to do is that is equal to, ഞാൻ അതിനെ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ വെച്ച് ചെയ്യാണ്. a by 1 minus t plus b by 1 plus t c by 1 plus 2t dear. That's what you have. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what I can write from here is -1 is equal to, ഞാൻ എല്ലാത്തിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ -1 is equal to that, you know, I believe. Okay, ഇതിനെല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ I will get the same denominator here. That 2 cancels. Then LCM എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ LCM ഇതിൻ്റെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും മേളിൽ പോകും. So that will be 1. ഞാൻ ഡിനോമിനേറ്റർ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി എഴുതുകയാണ് കേട്ടോ. 1 into 1 plus t 1 plus 2t എന്ന് ഇവിടെ കിട്ടും. ഇവിടെ ബീൻ്റെ ഇവിടെ എന്താ? ബീൻ്റെ താഴത്തെ വിട്ടിട്ട് വേറെ രണ്ടും 1 minus t 1 plus 2t dear. For c 1 minus t into 1 plus t. ഇത് രണ്ടുമാണ്. ഇനി എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് the values of 1, a, b and c. How do you find it?
ഇതേപോലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ആക്ച്വലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇറ്റ് ലുക്സ് വെരി ഹാർഡ്, പക്ഷേ ഭയങ്കര ഈസിയാണ്. ഓക്കെ, ഹൗ ഐ വിൽ ടെൽ യു. ഇപ്പം ഞാൻ പറയണു വെൻ t ഈസ് ഈക്വൽ ടു -1 ആണെന്ന് വെച്ചോ. എന്നാൽ ഇവിടെ -1 ആവില്ലേ, അപ്പോൾ ഈ ഹോൾ കംപ്ലീറ്റ് ടേം 0 ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എയിൻ്റെ അവിടെ 0 ആയി, ബിക്കോസ് ദിസ് വൺ ഇസ് -1, സോ ദ ഹോൾ തിങ് വിൽ ബി 0. ഇവിടെ -1 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, ഇവിടെ -1 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും 0 ആവും. സോ വാട്ട് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ദ ബി ടേം. ഇവിടെ -1 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ്. b ഇൻറ്റു -1 ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഇൻറ്റു -1 ഇസ് 2. ഓക്കെ, +2. അപ്പോൾ b ഇൻറ്റു എന്തുണ്ട് 2, ഇതിൽ നിന്ന് 2, ദെൻ -1, ദാറ്റ് ഈസ് -1 ഓവർ ഹിയർ. അപ്പോൾ -2 ആവും. 1 - 2 ഇസ് -1. അപ്പോൾ ഇൻറ്റു -1, ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് മീ വാട്ട്, -1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ -2b. സോ b ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇത് മൈനസും മൈനസും ക്യാൻസൽ ആയി പോവും, ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് വാട്ട്, 1/2. ഓക്കെ, ദെൻ when t is equal to 1 ആണെങ്കിൽ എന്താ കിട്ടും നോക്കിയേ. 1 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ 1 ആവും, സോ ദിസ് വിൽ ബി 0, ആൻഡ് ഹിയർ 1 ആണെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ബി 0. അപ്പോൾ ബിയും സിയും 0 ആവും. യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ്. അപ്പോൾ -1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് 2 a ഇൻറ്റു 2, 1 ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 3. സോ a is gonna be giving me what, ഇത് വന്നിട്ട് 6, that is equal to, a is equal to -1/6. then when t is equal to, now b കിട്ടി, a കിട്ടി, b യും കിട്ടി, a യും കിട്ടി, b യും കിട്ടി. now it's time for me to find c. നമുക്ക് 1 ഇട്ടാലും 0 ആവും, -1 ഇട്ടാലും 0 ആവും. അപ്പോൾ c കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എനിക്ക് ഇത് രണ്ടും 0 ആക്കണം. ഇത് 0 ആക്കണമെങ്കിൽ this should need to be -1/2. നോക്കിയേ, -1/2 ആയിട്ട് ഞാൻ t എടുത്തെന്ന് വെച്ചോ. എന്നാൽ this will be -1/2, that 2 and 2 get cancelled, you will get -1. The whole thing will be 0, this and this. And what happens over here, -1 is equal to, ഇവിടെ c into 1, that will be +1/2, ഇവിടെ 1 - 1/2. yeah, so it will be c into, this is gonna give me 2 + 1 3, so 3/2 into, this is gonna give me 1/2 dear. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് 4 3 4 മോളിപ്പോവും. സോ c is equal to -4/3. that is what I have it right now dear. so this is your a, b and your c. fine. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കിട്ടി. I need to substitute over here and then need to integrate here. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what I have here then, so this could be written as now, okay, ഇതിപ്പോൾ എന്താവും ഇനി, that is equal to not this one, ഇത് this one dear. ഇതെന്ത് പറ്റും, integrate what, this thing which is a എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ -1/6 by 1 minus t. yeah, you have then b which is this 1/2 by 1 plus t, then plus c എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ -4/3 by this thing there which is 1 plus 2t. okay,
1 plus 2t. Okay, now ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. മൈനസ് 1/6 വെളിയിൽ, then integral 1/1 minus t dt. This is dt, okay? ഇവിടെ dt ഉണ്ട്. Then plus 1/2 integral 1/1 plus t dt. Yeah. Then you have minus 4/3 integral 1 minus 1 plus 2t dt dear. This is what you have. ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ത് കിട്ടും? മൈനസ് 1/6. ഇതെന്താ? ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ നോക്കിയാൽ -1 മേളിലുണ്ട്. സോ -1 ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ -1 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു if you do it properly, it will be ഒരു മൈനസും കൂടെ നമുക്ക് അത് എക്സ്ട്രാ വരും. സോ ദിസ് വിൽ ബി പ്ലസ് ആക്ച്വലി. പ്ലസ് ലോഗ് 1 മൈനസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും. പ്ലസ് ലോഗ് 1 മൈനസ് ടി ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. ബിക്കോസ് ഐ നീഡ് ടു ഹാവ് എ -1 ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് ദിസ് വൺ. ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ മേളിൽ വേണ്ടേ? ഇല്ലല്ലോ, -1. സോ ഒരു മൈനസ് വെളിയിൽ വരും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്ലസ്. ദെൻ ഇതിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മേളിലുണ്ട്. സോ 1/2 ലോഗ് 1 plus t. Okay, അതുണ്ട്. Then what I have? മൈനസ് 4/3. ഇതിൻ്റെ മേളിലുണ്ടോ? ഇതിൻ്റെ മേളിൽ വന്നിട്ട് ഒരു 2 വേണം. ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ വന്നിട്ട് 2. ഞാനിപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു 2 ഇട്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞോ. ഓക്കെ, ഇൻറ്റു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെയും ഒരു 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണ്ടേ? എന്നാൽ വാട്ട് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഹിയർ ഇസ്, ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 2 കൂടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ദിസ് വിൽ ബി ലോഗ് 1 plus 2t dear plus c. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിന് I want to write it back. So thus what will be my answer? 1/6 log എന്താ ഇവിടെ 1 minus t എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ your cos x plus half into log 1 plus cos x. Yeah. എന്നിട്ട് മൈനസ് ഇതും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയി. സോ ദിസ് ഇസ് 2. സോ 2/3 minus 2/3 log 1 plus 2 cos x dear. Yeah. This is my answer for this 9th question dear. Move on to the next one then. On to the 9th question itself dear. അത് or question ഉണ്ട്. Integrate the following with respect to x. Question എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? x square minus 3x plus 1 by root of 1 minus x square dear. ഇതാണ് നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ടു ഡു ഇറ്റ്. വൺ ഓഫ് ദ വേ ഐ വിൽ ടെൽ യു ടു ഹൗ ടു ഡു ഇറ്റ്. ഞാൻ താഴെ കിടക്കുന്നത്, ഓക്കെ, താഴെ കിടക്കുന്ന 1 minus x square എന്നുള്ള രീതി ഞാൻ മേളിലാക്കാൻ വേണ്ടി പോവുക. ഓക്കെ, വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഐ മീൻ ഇസ് ദാറ്റ് ഞാനിവിടെ ഒരു 1 minus x ടേം മേളിലുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. മേ ബി ലൈക്ക് നോട്ട് x square. ഓക്കെ, മേളിൽ ന്യൂമിനേറ്ററിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. എന്നിട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് നീഡ് ടു ബാലൻസ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് നമുക്ക് ന്യൂമിനേറ്റർ ചേഞ്ച് ആകാൻ പാടില്ല, അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം. പക്ഷേ 1 minus x square വരണം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ 1 minus x square വന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഓവർ ഹിയർ അല്ലേ? x square മൈനസ് വരുന്നില്ല, അപ്പോൾ വെളിയിലൊരു മൈനസ്. അപ്പോൾ ഇത് മൈനസാണ്, ഇത് മൈനസ് അല്ലേ? മൈനസാണ്. അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഇത് -1. സോ ബട്ട് ഐ ഹാവ് +1. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു 2 വരണം. 2 വന്നാൽ മാത്രമേ 2 minus 1 വിൽ ബി 1. ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. എനിക്ക് എന്താ ഉള്ളത്? -3x ഡിയർ. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ലേ? ഒന്ന് നോക്കിയേ. 2 minus 3x മൈനസ് ഇതകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ -1 plus x square. സോ x square ഉണ്ട്. ദെൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് -1 വരും. 2 minus 1 is +1. ദെൻ -3.
അതെന്തിനാണ് ഞാനിങ്ങനെ എഴുതുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊന്നുമല്ല, ഇതിൻ്റെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ്റെ ഫർദർ ഇഫ് വെൻ യു ഗോ ഡൗൺ ഡിയർ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ കുറച്ചും കൂടി ഈസിയർ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഐ എം ഗോണ ഡു ഹിയർ ഇസ് 2ന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ, ഞാനൊരു സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. 2 by this thing minus 3x by root of 1 minus x square, yeah, then minus 1 minus x square by root of 1 minus x square. ഇങ്ങനെ എനിക്കിവിടെ എഴുതിക്കേ, ഇങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനിതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി 2 by root of 1 minus x square dx. ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ, yeah. So if you want you can take 2 outside if you want to. Then 3 ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ വെളിയിലെടുക്കണമെങ്കിൽ വെളിയിലെടുക്കാം, x by root of 1 minus x square, yeah, അതുണ്ട്. Then minus dx minus ഇവിടെ 1 minus x square by root of 1 minus x square dx dear. Yeah, that's pretty easy, right? ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ച് സ്ലൈഡ് ബിറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നാക്കറിയോ, ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വെരി ഈസിയാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ലാസ്റ്റിൽ ചെയ്താൽ മതി. ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് 1 by 1 minus x square, ദാറ്റ് ഈസ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ്. അതവിടെ കിടക്കട്ടെ, നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ അങ്ങ് എഴുതിയാൽ പോരെ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഐ നോ ഇറ്റ്. ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, -3 വെളിയിൽ. ഓക്കെ, -3 വെളിയിൽ. ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ മേളിലുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ മേളിലുണ്ടോ? 2x -2x ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പം ഞാൻ സപ്പോസ് ഒരു -2 ഇട്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഒരു -2 ഞാൻ ഇട്ടു. എന്നാൽ എനിക്ക് ഡിവൈഡ്, ഞാനിത് -2x ഇട്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ മേളിൽ. അപ്പോൾ ഒരു -2 അല്ലേ ഇട്ടത്, അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് താഴെയും ഒരു -2 ഇടണ്ടേ. എന്നിട്ട് dx. എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഞാൻ റൂട്ട്, ഓക്കെ, റൂട്ട് സെയിം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ താഴെ മുകളിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ബിക്കോസ് താഴോട്ട് റൂട്ട് എടുക്കുന്നത് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ആ റൂട്ട്, അതിനെ വെച്ചിട്ട് മേളിലും താഴെയും ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ്. 1 minus x square മേളിലും 1 minus x square. എനി പ്രോബ്ലം? താഴെ മുകളിൽ വേണ്ട, ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ക്യാൻസൽഡ് അപ്പ്. ഇറ്റ്സ് ദ സെയിം തിങ് ഡിയർ. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ ഒന്നും കൂടെ എഴുതുകയാണ്. 2 അവിടെ കിടക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഒരുമിച്ച് എഴുതാം. 1 minus x square. ലാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ദിസ് മൈനസ് ആൻഡ് മൈനസ് വിൽ ബിക്കം പ്ലസ്. ഇപ്പോൾ 3/2 അവിടെ കിടക്കട്ടെ. Then you have minus 2x by root of 1 minus x square dx. As of now നമുക്ക് അത് സെപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, by this will be what, ഇത് വന്നിട്ട് താഴത്തെ 2 റൂട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഇത് തന്നെയാവും. സോ യു ക്യാൻ ക്യാൻസൽ ബിക്കോസ് ദിസ് വിൽ ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ആ റൂട്ട് പോവും, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. സോ വാട്ട് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇസ് വാട്ട്, റൂട്ട് 1 minus x square. ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ബിക്കോസ് റൂട്ടും ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും ഒരേ ടേം അല്ലേ, സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ. സോ ആ റൂട്ട് പോവും, പിന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ നൗ ദിസ് ഇസ് വെയർ ഐ സ്റ്റോപ്പ് ഡിയർ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണമോ? ഇതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് പ്രിറ്റി ഈസി. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിനും ചെയ്യാം, പക്ഷേ യു ഹാവ് certain things to be exactly done before that dear. Means here formula നമുക്കറിയണം. ഓക്കെ, ഫോർമുല അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബിക്കോസ് 1 സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ a സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫോർമുല അറിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് ഈസി. 1 സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ട് നമുക്കത് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതിനെ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വഴി വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഇത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഓക്കെ, ഞാൻ ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതുകയാണ്. ഇത് നമുക്കറിയാം എന്താണെന്നുള്ളത്. ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരിക മാത്രം. ഇപ്പോൾ എന്താ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ
2x by നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി പോകാം കേട്ടോ, ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് അതവിടെ കിടക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യൽ? ഇതിനെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടത്തെ മേളിൽ ഇവിടത്തെ ഡിഫറൻസിയേഷനാണ് മേളിൽ കിടക്കുന്നത്. സോ ഇഫ് ഐ ആം ടേക്കിംഗ് 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആസ് ടി ഞാൻ എടുത്താൽ മൈനസ് 2x dx ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ടി, അത് മേളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടോ? അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതിയത് അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? ഡി ടി ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും. ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം? ഓക്കെ, അത് ഇതിനു മുമ്പേ പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, ഒന്നും കൂടെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാക്ട്ലി നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ മേളിൽ കൊണ്ടുപോകണം. -1/2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും. ഇതിന് മേളിലോട്ട് റൂട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ പവർ നമുക്ക് കൂട്ടുകയും ആഡും ചെയ്യണ്ടേ? സോ വാട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ്? ടി റൈസ് ടു ഇതിൻ്റെ +1 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഹാഫ് കിട്ടും. ദെൻ ദർ ഇസ് എ ഹാഫ് ഹിയർ ടു, ബിക്കോസ് +1 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ 2 പോവും, എന്നിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാഫ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി ഹാഫ്. താഴെ ആഡ് ചെയ്യണം. പ്ലസ് സി, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദിയർ ഇൻ്റഗ്രൽ ഇസ് ദിസ് വൺ. And that would give you what? 2 മേളിൽ പോവും. After integration only you are getting this one, right? Okay, അതാണ് ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയത്. 2 മേളിൽ പോയി. Then t raised to 1/2 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? 2 റൂട്ട് ടി എന്ന് തന്നെയല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ തിങ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ജസ്റ്റ് കീപ്പ് ഇറ്റ് ദെയർ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് കീപ്പ് ഇറ്റ് ദെയർ. അപ്പോൾ ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് I1 I2 I3 സെപ്പറേറ്റ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതിനെ ആഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്കൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട്. എന്താ ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല? ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതറിയണം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പം എന്ത് കിട്ടി? 2t എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി. 2t എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഇതിൻ്റെ 2 ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ടി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഇത് 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. യെസ്, സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം. ദാറ്റ് സിംപ്ലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ആസ് ഓഫ് നൗ. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് I1 I2 I3 ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ ഫോർമുല. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? ഇൻ്റഗ്രൽ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഡി എക്സ് അതിൻ്റെ ഫോർമുല എന്താണെന്ന് അറിയണം. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഹിയർ. ദാറ്റ് ഈസ് x/2 root of a square minus x square. Okay, x/2 root of a square minus x square plus a square by 2 sine inverse x by a plus c dear. This is what your identity or your formula is. അപ്പോൾ root of a square minus x square dx is equal to x/2 root of a square minus x square plus ഇത് have a note of it or learn it properly. So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what is your answer here? 2 ഇവിടെ ഉണ്ട്. This is 1 by root of 1 minus x square is what? Yes, sine inverse x. This is ഇവിടെ മൈനസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. that is minus t അതല്ലാണ്ട് t ഒന്നുമില്ല. ഓൾറെഡി അവിടെ ഒരു 2 ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഓൾറെഡി 3/2 ഉണ്ട്. then there is a 2 into this one 1 minus x square. fine, അതുണ്ട്. then your formula dear. ഇവിടെ 1ഉം x square വേണം. ഇവിടെ എയുടെ സ്ഥലത്ത് എന്താ? 1. അപ്പോൾ എ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തല്ല 1 ഇടുക. then you have an x square dear. so that will give you ഒരു മൈനസ് ആണ് കേട്ടോ. മൈനസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ വിച്ച് ഇസ് x-2 റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് യു ഹാവ് 1/2 സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് x/1 വെച്ചാൽ അത് 1 ആണ് plus c dear. This is what your answer is. If you want to simplify a little more simplification നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മൈനസിന് അങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. 2 സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ്
Okay, idum cat type. So 3 root 1 minus x square. It will be minus x by 2 root 1 minus x square. Yeah. Then minus minus 1 by 2 sine inverse x dear plus c. പിന്നെയും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can see sine is common dear. അപ്പോൾ ഞാൻ 2 minus 1 by 2 sine inverse x എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എഴുതാം. Because ഇവിടെയും sine, ഇവിടെയും sine. Okay. Then over here നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റൂട്ട്, ഇവിടെ റൂട്ട് അല്ലേ? ഇവിടെ റൂട്ട്, ഇവിടെ റൂട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ 3 minus x by 2 root of 1 minus x square. Yeah, plus c. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what you will get here, that's equal to ഇവിടെ വന്നിട്ട് 4 minus 1 is 3 by 2. 3 by 2 sine inverse x. This will be 6 minus x by 2. Okay. അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഇവിടെ x ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. No, nothing. Okay, then you have root of 1 minus x square dear plus c. This is my answer for the 9th or question dear. Okay, move on to the next one then. On to the 10th question dear. Evaluate integral minus pi to pi cos ax minus sine bx the whole square dx. ഇതാണ് നമ്മുടെ question. Okay. അപ്പോൾ okay, if I am treating this one as I, എന്താണ് നമ്മുടെ minus pi to pi cos ax minus sine bx the whole square dx. ഇതിനകത്ത് 2-3 കൺസെപ്റ്റുകൾ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് ഒന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് നോക്കുക. ഓക്കെ, അത് മനസ്സിലാവുന്ന വരെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 2 പ്രാവശ്യം ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ കൺസെപ്റ്റ് വെരി റൈറ്റ് ഹിയർ. അത് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി. ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഫൈൻ. നൗ ഓവർ ഹിയർ എന്താണ് സ്ക്വയർ അടക്കുന്നു? ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് a minus b the whole square എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ what I will get minus pi to pi ഇത് വന്നിട്ട് എന്താ cos square ax plus sine square bx, yeah, minus 2 cos ax sine bx dear. Okay, and the dx. Okay, ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. That is equal to, ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ ഇൻ്റഗ്രലിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ what I will get cos square ax. Yeah, now then what, plus minus pi to pi sine square bx, yeah, sine square bx minus pi to pi 2 cos ax sine bx dx dear. Okay, ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. There is something called even function എന്നുണ്ട്, odd function. അത് അറിഞ്ഞൂടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക പ്ലീസ്. Then only you can move forward from here in these type of questions. Fine. ഇപ്പം നമുക്ക് പൊതുവെ ഇത് ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഫിനകത്ത് എക്സിന് പകരം പല വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ എഫിനകത്ത് മൈനസ് എക്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഈക്വലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദേ ആർ ഈവൻ ഫങ്ഷൻസ്, ദേ ആർ ഈവൻ. ഓക്കെ, ഈവൻ ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ചുമ്മാ ഇതൊരു കൺസെപ്റ്റ് വൈസ് പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഞാനിപ്പം പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഇപ്പം സപ്പോസ് ഇപ്പം നമുക്ക് 2 ഹാഫ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിന് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ, ആ ഫംഗ്ഷന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ 24 ആണെന്ന് വെച്ചോ. ഓക്കെ, ഏതോ ഒരു ഇപ്പം സപ്പോസ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ എടുത്തു, എന്നിട്ടിട്ടപ്പോൾ 24 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇവിടെ നമുക്ക് ഏതോ ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് അതേ വാല്യൂ കിട്ടി, 24 തന്നെ കിട്ടി. അപ്പോൾ 2 സൈഡിലും 24 കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടാലിറ്റി നോക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും? പൊതുവേ
നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇൻ ടോട്ടൽ എന്താണ് 24 + 24 അല്ലെങ്കിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താ എഴുതാൻ പറ്റുക എന്ന് വെച്ചാൽ 2 × 24 എന്ന് ആണോ അല്ലേ? യെസ്. ഇനിയിപ്പം ഓഡിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് പറയാം. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമുക്ക് -24 ആണ് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചോ. എന്നിട്ട് ഈ സൈഡിൽ നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് +24 ആണെന്ന് കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചോ. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് 0 കിട്ടും. ബിക്കോസ് -24 + 24 is 0. അപ്പോൾ ഈവൻ ഫംഗ്ഷനിൽ എന്താ പറ്റിയേ? ഇപ്പോൾ ഇതിനെ പറയുന്നതാണ് ഈവനും. ഇപ്പോൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു when f of x is not equal to f of -x. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൈനസ് വാല്യൂ ഇട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ അതേ വാല്യൂ അല്ല കിട്ടുന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ then that is actually an odd function which will give you a result what? 0. അതർവൈസ് ഈവനിൽ എന്താ സംഭവിച്ചേ? ഇങ്ങനെ 2 times that. അത് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് വിൽ ലീഡ് യു എ ലോങ് വേ ഫോർ ദിസ് പ്രോബ്ലം ഡിയർ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതി. ഇനി അടുത്തത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ. ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ, ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ. അറിഞ്ഞൂടാത്തവർക്കാണ്, അറിയാമെന്നുള്ളവർക്ക് ജസ്റ്റ് ഗോ ഹെഡ് ആൻഡ് ഡു ഇറ്റ് ഡിയർ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ക്വയർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചേനെ? അല്ലെങ്കിൽ തിങ്ക് അബൌട്ട് ലൈക്ക് ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂയിൽ ഇവിടെ വന്നേ, അതിൻ്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ എത്ര? പോസിറ്റീവായിട്ട് അതങ്ങ് പോവും. അപ്പം ഇവിടെയും സ്ക്വയർ ചെയ്തു, ഇവിടെയും സ്ക്വയർ ചെയ്തു, ഇവിടെയും സ്ക്വയർ ചെയ്തു, ഇവിടെയും സ്ക്വയർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഡസ് ഇറ്റ് മേക്ക് എനി ഡിഫറൻസ്? No, -24 will give me a positive value, and here also +24 will give me the same value. So it will still, the odd function will now no more be odd, it will come to even. അതാണ് ഇവിടുത്തെ രണ്ട് കേസിൽ. ഇവിടെയും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. സോ ദീസ് ടു ആർ gonna be what? So your cos square ax and your sin square bx because of the whole square. Okay, this is what dear? This is your even function. Okay, even function, and your 2 cos ax sin bx is what? An odd function. ഇതെങ്ങനെ odd function എന്ന് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സൈൻ ഓഫ് -θ എന്താ? -sin θ ആവൂലേ? പക്ഷേ sin θ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? sin θ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണോ? അല്ല. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വരാം സൈനൊക്കെ. ഓക്കെ, കോസ് ഓക്കെ, സൈനിന് നെഗറ്റീവ് വരാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സൈൻ കിടക്കുന്നില്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് നെഗറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ വരാം. സോ ദാറ്റ്സ് എൻ ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്ന എന്താ? നമുക്ക് 0. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വൈസ്. ഇവിടെ നോക്കിയേ, -π to 0 to നമ്മളെ പൈ. അതാ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഞാനിവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തില്ലേ? ഇവിടെ ഞാനൊന്ന് 0 ഇട്ടെ. ഈ സൈഡിൽ -π എന്ന് വെച്ചോ, ഈ സൈഡിൽ പൈ. അങ്ങനെ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ വാല്യൂ 0 ഡിയർ. ഈവൻ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? 2 times എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷൻ എടുത്താൽ പോരെ? ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് 2 times ചെയ്താൽ മതി. അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. സോ ദിസ് വിൽ ബിക്കം വാട്ട്? 0 to π. അപ്പോൾ ഇനി ചോദിക്കലും എന്തുകൊണ്ടാണ് 0 to π എടുത്തത്? ബിക്കോസ് -π to 0 എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഈ ഹാഫ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് വാട്ട് ഐ എം ഗോണ ഡു ഹിയർ ഇസ് ഐ എം ഗോണ മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് എ 2 times that particular function dear. That will give me what? Cos square ax, yeah, plus what? Here also the same thing, 0 to π sin square bx. ഇപ്പോൾ അവിടെ എന്താ? 0. Okay dear, so this is where we stop now. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ then we will go ahead and solve this one dear. And what I will get over here is നമ്മൾ 2 ഈ ഒരു സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുക? That as we know that cos ax is what? 1 plus cos ax by 2. അതാണ് നമ്മളെ ഫോർമുല അല്ലേ? You need to know this formula dear. Cos square x is equal to 1 plus cos x, 1 plus 2 cos x, sorry, 2. This is 2. Okay, 2. നമ്മളെ ഫോർമുല എന്താ? ഫോർമുല you need to know these two formulas. Okay, one is നമ്മളെ cos square xൻ്റെ ഫോർമുല എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1 plus cos 2x by 2ഉം നമ്മളെ sin square xൻ്റെ എന്താ? 1 minus cos 2x by 2 ആണ് നമ്മളെ ഫോർമുല ഡിയർ. So once you have that, then you can go ahead and do it. So
this is done, plus what? 0 to pi 1 minus cos 2 bx by 2 dx. Is it dx? Is it dx? Okay, done. So bx, vx done. That's okay. That's equal to, ഇവിടെ ഒരു 2 ഉണ്ട് അല്ലേ? Yeah. ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് വെളിയിലോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 2, ഈ 1/2 വെളിയിൽ ഇതും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇതും ആയിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. So what I will get here is, എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഒരേ ലിമിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് I can now go ahead and write like this. 1 plus cos 2ax minus cos 2bx plus 1. ഞാൻ ഒരു plus 1 വിട്ടുപോയി. Okay, dx എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പം എഴുതാം അല്ലേ? That is equal to 0 to pi, ഇത് വന്നിട്ട് 2 plus cos 2ax minus cos 2bx, dear. Yeah. Now we are gonna integrate it. ഇപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ? 2 തന്നെ അല്ലേ? യെസ്. 2 വെളിയിൽ കിടക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് 2 is what? x. അതിന് ഞാൻ 0 to pi അപ്ലൈ ചെയ്യണം. Then you have a plus sign with this cos എന്താ? Cos is sine. അപ്പോൾ sin 2ax തന്നെയാണ്. എന്നിട്ട് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് 2axന് 2ax എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2a ആണ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ. അത് താഴെ എഴുതണം by 0 to pi. Again minus this one again sin 2bx by 2b 0 to pi. Right? Okay. That is equal to, so this belongs to this. So that is equal to, idenda 2 into, you have a pi here, nammal upper limit minus 0 aanu, lower limit. Idenda ivide, this is gonna be sin 2a pi by 2a. 0, actually it goes to 0, dear, so you don't need to write it. Minus, you have sin 2b pi by 2b. Then it's definite integral, so I don't need to put a c there. So this is my answer, dear. Namala 2 pi plus sin 2a pi by 2a minus sin 2b pi by 2b. Yeah, this is gonna be the answer for my 10th question. So it was quite easy, right? Only the thing what you need to understand over here is your even and odd functions concept here. If you know it, then that is easy. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ മൈനസ് പൈ ടു പൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഹാഫ് ആയത്. ഇത് ഞാൻ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് എനിക്ക് ടീച്ചർമാർ നേരെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടൊന്നുമില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. I think you have understood this now. I think so. On to 18th question, dear. Find integral x plus 3 into root of 3 minus 4x minus x square dx, dear. ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ when it comes I have told you what to do. അത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. എങ്ങനെയാ? this one നമ്മൾ റൂട്ടിൻ്റെ വെളിയിൽ കിടക്കുന്നത് I need to change it to a into differentiation of what is there inside the root. നമ്മൾ റൂട്ടിനകത്ത് എന്താ കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കണം, പ്ലസ് ബി എന്നുള്ള ഫോമിലാക്കണം. ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹിയർ. ഇങ്ങനെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ വരുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ടു ബ്രാക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ടിന് വെളിയിൽ കിടക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫോമിലാക്കണം. എ ഇൻറ്റു ആ റൂട്ടിനകത്ത് കിടക്കുന്നതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ള ഫോമിൽ അതിനെ മാറ്റണം. അടുത്ത എന്താ നമ്മളെ ഇൻറ്റൻഷൻ? we need to find a and b, right dear? x plus 3, okay fine, അതവിടെ ഉണ്ട്. then this one is what? a into ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ്? 3 into 0 ആണ്. this will be minus 4, then this will be minus 2x plus b, dear. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോമിൽ വേണം എക്സാക്ട്ലി ആക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് ലാസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഹിയർ ഐ വോണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി. നമുക്ക് എക്സിന് നമുക്കൊന്ന് എടുത്തല്ല, എക്സിൻ്റെ ടേംസ് നമുക്ക്
ഒന്ന് എടുത്താൽ it will be 1 here. X ന്റെ coefficient 1 ആണ്. That is equal to ഇവിടെ minus 2a x ൽ അല്ലേ? Then വേറെ ഒരു ടേമും ഇല്ല. So what I'm getting here, a is equal to minus 1 by 2 dear. a എനിക്ക് minus 1 by 2 എന്ന് കിട്ടി. ഇനിയിപ്പോൾ b കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? b ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എടുക്കുകയാണ്. ഇക്വേറ്റിംഗ് ദ കോൺസ്റ്റൻസ് വാട്ട് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് 3 അപ്പർ സൈഡിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഈ സൈഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ minus 4a എന്ന് വരും. എന്നിട്ട് ഒരു b ഉണ്ട് എനിക്ക്. സോ a ഓൾറെഡി എനിക്കറിയാം എന്താണെന്നുള്ളത് 3. So minus 1 by 3 is equal to minus 4 into minus 1 by 2. Okay, വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. minus 4 into minus 1 by 2 plus b dear. ഈ 2ഉം ഈ 4ഉം എനിക്കിവിടെ 2 കിട്ടി. minus 3 is equal to 2 plus b is equal to 1 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ b എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1 ആണ്. a is equal to minus half. Fine. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി. So that mean to say that എന്താണ് x plus 3 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? a എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1 by 2 into your bracket is minus 4 minus 2x plus 1 എന്ന് എനിക്ക് ഇനി എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what is gonna be now your integral then? So if I'm keeping that one as I dear, ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെ I ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ what is your I here? Integral this one minus half minus 4 minus 2x plus 1 by, because ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ബൈ വേണ്ട കേട്ടോ, ബൈ ഇല്ല, ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഇതാക്കുന്നത്, ഇൻറ്റു ദിസ് ഹോൾ തിങ്. ഓക്കെ, ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് 3 മൈനസ് 4x മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ഡിയർ. അടുത്ത ഇത് ഇതേപോലത്തെ എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിനകത്തും ഇങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ, റൂട്ടിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് അകത്തോട്ട് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം, ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. ദാറ്റ് വിൽ ബി എന്താണ് ഇവിടെ മൈനസ് ഹാഫ് മൈനസ് 4 മൈനസ് 2x ബ്രാക്കറ്റ് അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, 3 മൈനസ് 4x മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ്. ഞാനിതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ, ഇൻ്റഗ്രലിനെ. then 1 അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് 3 minus 4x minus x square dx dear. This is what I have right now. ഇതാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ബിക്കോസ് റൂട്ടിനെ ഞാൻ ഇതിനോടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, ഇത് ഈ 1ൻ്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, എനിക്ക് ഞാൻ അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി. Now okay, now what I'm gonna keep is that I'm gonna keep this one as I1 plus I2. ഇത് എൻ്റെ I1 ആണ്, ഇതെൻ്റെ I2 ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് I1 I2 ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് I1? I1 is equal to 1 by 2 വെളിയിൽ what do you have? minus 4 minus 2x root of 3 minus 4x minus x square dear dx അല്ലേ? ഇതാണ് നമ്മളെ I1 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും? ഓക്കെ, ഹൗ ഐ ക്യാൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ദിസ് വൺ ഡിയർ? ഇതിനെ നമ്മൾ ടി ആയിട്ട് എടുക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലെറ്റ് 3 മൈനസ് 4x, ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എല്ലാ പ്രോബ്ലം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. സോ യു ഹാവ് എ സർട്ടൻ പാറ്റേൺ ഡിയർ വിച്ച് യു ക്യാൻ ഫോളോ ഇറ്റ്. ഇത് നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി നിങ്ങൾ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. സോ ദിസ് ഇസ് ഗോണ ബി minus 4 minus 2x. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും ഇവിടെ വരും, ഇവിടെ കിടക്കും, ബിക്കോസ് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷനാണിത്. അപ്പോൾ സോ ദിസ് 2 ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്, നമ്മൾ minus 4 minus 2x dx കൂടെ എനിക്ക് എഴുതിയിട്ട് എന്തെഴുതാം, dt ആയിട്ട് എഴുതാം. സോ ദിസ് വിൽ ബി വാട്ട്, ഹാഫ് ഇൻ്റഗ്രൽ, ഓക്കെ, ഇൻ്റഗ്രൽ സൈൻ, ദെൻ ഇത് dt, ഇതും കൂടെ dt, ദിസ് വിൽ ബി t, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി റൂട്ട് t dt. ഒന്ന് നോക്കിയേ, റൂട്ട് t dt. അപ്പോൾ വി നോ ദാറ്റ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിൻ്റെ t
ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 3/2/3/2 എന്ന് കിട്ടും പ്ലസ് ഓക്കെ ഒരു C1 എന്ന് എഴുതി ബിക്കോസ് t റൈസ് ടു 1/2 1/2 പ്ലസ് 1 ഇസ് 3/2 3/2 പവർ റൂൾ നമ്മളൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ മേളിൽ പോകും അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ 2 വേണമെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇപ്പം തന്നെ വാട്ട് യു ഗെറ്റ് ഹിയർ ഇസ് ഒരു 1/3 ഉണ്ട് ഓക്കെ -1/3 t റൈസ് ടു 2/3 ഡിയർ പ്ലസ് യുവർ C1 yeah that is equal to -1/3 നമ്മുടെ t എന്താ 3 minus 4x minus x square whole raised to 3/2 plus your C1 dear. This is exactly what your നമ്മൾ I1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ് നമ്മൾ I1 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ I2 എന്തായിരിക്കും what will be I2 I2 is this എന്താ root of 3 minus 4x minus x square dx ഇതിനെ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കണം എങ്ങനെ ആക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ ബിക്കോസ് ഇവിടെ -x² കിടപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇത് രണ്ടും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഞാൻ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുന്നു നോക്കണം 3 മൈനസ് ഞാനിവിടെ 4x ഓക്കെ x² എന്ന് എഴുതി ആദ്യം ഓക്കെ x² പ്ലസ് 4x എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ dx what I did ഒരു മൈനസ് ഞാൻ വെളിയിലെടുത്തു എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ബിക്കോസ് ദെൻ വാട്ട് ഐ എം ഗോണ ഡു ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് 3 അവിടെ കിടക്കട്ടെ ഓക്കെ അത് നമുക്ക് അവിടെ വരാം അവിടെ വേറൊരു ടേമും കൂടെ വരും അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ x² പ്ലസ് 4x എഴുതി ഇനി എക്സ് വരുന്ന ടേമിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 4ൻ്റെ ഹാഫ് ഇസ് 2 അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇസ് അഗെയിൻ 4 അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ +4 ചെയ്തു +4 ചെയ്തു അങ്ങനെ 4 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ -4ഉം ചെയ്യണം +4 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ -4 അതിനകത്ത് തന്നെ ചെയ്യണം അത് വെളിയിൽ പോകും ഇപ്പം ഇവിടെ തന്നെ -4 വരും -4 ആക്ച്വലി ഞാനിതിനെ അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് if you just want to take this will be plus here this will be plus എന്ന് പറയാൻ കാരണം നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 4 ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ -4 വരും പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ വെളിയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് it will be +4 and thus this will be what root of 7 minus this will be x plus 2 the whole square dx dear ഇതാണ് ഓക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആലോചിച്ച് വേണം എഴുതാൻ കേട്ടോ ഓരോന്നും തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ the whole thing will be gone dear okay dx dx fine ഇനിയിപ്പം I really need to know the formula dear then only you can go forward അപ്പോൾ ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല ആക്കണമെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ എന്താ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ √7 the whole square എന്ന് എടുത്തു ഓക്കെ √7 the whole square അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I have a formula which I can use and I can make it to apply over here okay what is that formula is integral root of a square minus x square എന്ന ഫോർമുല അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം അതറിഞ്ഞാൽ it would be very easy dear that is nothing but x/2 root of a square minus x square okay so x/2 root of here ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പ്ലസ് a²/2 root of no it's not root dear it's sine inverse x/a plus c ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല okay so that is definitely my formula so that is root of a square minus x square dx is equal to x/2 root of a square minus x square plus a square by 2 sine inverse x/a plus c
That is my formula here. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർമുലയ്ക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിക്കകത്ത് ഞാൻ ഇതിനെ ചെയ്താൽ what I will get, I2 will be what? I2 will be x. ഇത് x ഉം ഇത് a ആണ് കേട്ടോ. x ഉം a ഉം. X is what? X plus 2 and a half of it. Half. So x and a half. Then root of this one. What is it? That is gonna be 7 minus അത് ഇത് എഴുതാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ if you go back there, this is what exactly this thing is. So you can take down this one. So 3 minus 4x minus x square എന്ന് എഴുതാം. Because ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇത് പ്ലസ് a square. A square is yes 7. റൂട്ട് 7 സ്ക്വയർ ആണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ എഴുതാം. Whole square by 2 sine inverse. What is your x? X plus 2 by a is root 7 plus c2. Okay, ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് റിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ this will be like x plus 2 by 2 root of 3 minus 4x minus x square. ഇത് വന്നിട്ട് plus 7 by 2 sine inverse x plus 2 by root 7 plus c2 dear. So what is my I1 then? My I, not I1, I is equal to either, which is minus 1 by 3 minus 4x minus x square whole raised to 3 by 2 plus this thing dear, which is x plus 2 by 2 root 3 minus 4x minus x square plus 7 by 2 sine inverse x plus 2 by root 7 dear plus c. That is my answer for this question. Okay, on to the next one then. Okay, 2016 12th question was from integral. Find integral 3 sin theta minus 2 into cos theta by 5 minus cos square theta minus 4 sin theta d theta dear. This is the question. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫൈൻ, ഞാനൊന്ന് എഴുതാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇൻ്റഗ്രൽ 3 sin തീറ്റ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്നീ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് എവിടെയെങ്കിലും എനിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ നോക്കും. പിന്നെ പൊതുവേ ഇതേപോലെ ട്രിഗ്നോമെട്രി അല്ലെങ്കിൽ സൈനും കോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ വിത്ത് ഓൾ ദീസ് 5, 4 ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് സ്റ്റഫ്സ് like substitution is a better option. അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലും പ്രോബ്ലംസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ഓക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. 3 sin തീറ്റ കോസ് തീറ്റ മൈനസ് 2 കോസ് തീറ്റ ബൈ അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതേപോലെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ആലോചിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താഴത്തെ ടേം സൈൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും സൈന്, ഇവിടെ സൈൻ ഇല്ല പക്ഷെ സൈൻ ആക്കാം, ഇതും സൈനാണ്. അപ്പം താഴെ ഏതെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സൈനിന് ഞാനിപ്പോൾ ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കോസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയേ, കോസ് ഈ ഒരു ടേം എനിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് കിടപ്പുണ്ട് വിച്ച് ഐ ക്യാൻ ഓക്കെ ഐ വിൽ ഷോ യു വാട്ട് ഐ മെൻറ്റ്. ഇതെന്താ സൈൻ്റെ ടേം തന്നെയല്ലോ. ഓക്കെ, സൈനിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നു. ഈ കോസിന് ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, കോസ് തീറ്റ ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി. ഓക്കെ, കോസ് തീറ്റ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി. എന്നിട്ട് 5 മൈനസ് ദിസ് 1 മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് 4 സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റ എന്ന് എഴുതി. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അങ്ങോട്ട് അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും?
3 sine theta minus 2 cos theta അവിടെ ഞാൻ അതേപോലെ എഴുതി by അകത്തോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ this will be okay 5 and this will be minus 1 because ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നല്ലേ മൈനസ് അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ അപ്പോൾ minus 1 this will be plus sine square theta minus 4 sine theta d theta d. This what I will get is 3 sine theta minus 2 cos theta by ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ആദ്യം എഴുതി മൈനസ് 4 സൈൻ തീറ്റ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് എഴുതി. ഇങ്ങനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ വേണ്ടി പോവാം. വാട്ട് ഐ എം ഗോണ ഡു ഹിയർ ഇസ് ദാറ്റ് ഐ എം ഗോണ ലെറ്റ് സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി എന്ന് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റിംഗ് with respect to x what I will get cos theta d theta is equal to dt ഇവിടെ കിടക്കുന്നില്ലേ cos theta d theta is equal to dt എന്ന് എനിക്ക് എഴുതിക്കൂടെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ how I can rearrange this one അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് എങ്ങനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തെഴുതാം ഇത് വന്നിട്ട് that is equal to integral 3 sin എന്താ t ആണ് minus 2 ഈ cos തീറ്റ d തീറ്റ എന്താ dt by ഇതെന്താണ് this is t square minus 4t plus 4 okay 4 അപ്പോൾ നമുക്ക് much more കുറച്ചും കൂടെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിൽ നമുക്ക് കിട്ടി like removing all those trigonometric terms and all സൈനും കോസൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്നുള്ളത് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. നോക്കിയേ ഇതിനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ 3t minus 2 by this is t okay t minus 2 the whole square നോക്കിയാന്ന് t square minus 2t plus t square which is 4. Yes, so this could be written as t minus t the whole square dt. Yes, ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രലിലൊക്കെ വിട്ടിട്ട് what I'm gonna do partial fraction ആയിട്ട് ഞാൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടി പോകണം. അതെങ്ങനെ എഴുതില്ല this one is equal to ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കൂടുതൽ ഞാൻ ഫോർമുലാസ് ഒന്നും പോകുന്നില്ല. ഇഫ് യു ഹാവ് എ സ്ക്വയർ what you are supposed to do ഫസ്റ്റ് അത് തന്നെ then b by the whole square അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ എ ബൈ എന്ന് എഴുതും പ്ലസ് ബി ബൈ ദ ഹോൾ തിങ്. ദെൻ ദിസ് കുഡ് ബി റിട്ടൺ ആസ് വാട്ട് ഇതിന് നമ്മൾ എൽ സി എം എടുത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് എൽ സി എം എടുത്തിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എന്നാൽ എനിക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും 3t minus 2 is equal to ഇവിടെ this one is the LCM here t minus 2 ഇവിടെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇതുമായിട്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല t minus 2 the whole square അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ you have one of this that is a into ഒന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ ഇത് ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മളെ LCM t minus 2 the whole square ആണ് LCM. ഓക്കെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാണ് മേളിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് you are dividing the same thing with the same thing so 1 so it will be b dear. If you do it you will get this thing. From here what I'm gonna equate is t first ഞാൻ t ആദ്യം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. t ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് 3 ഇവിടെ ഉണ്ട് then 3t ൻ്റെ then here I have what a that's it yeah so a is equal to 3 എന്ന് എനിക്ക് കിട്ടി so I have 3 here. Then b നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോൺസ്റ്റൻസ് എല്ലാം കൂടെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ കോൺസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ -2 is equal to -2a plus b dear. a ഓൾറെഡി ഞാനിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് so that will be a into that means -2 into 3 plus b അപ്പോൾ ഇത് -6 ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ 6
അപ്പോൾ 6 minus 2 4. അപ്പോൾ b is equal to 4. Okay, equate ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will get it dear. So once you get this one, then really it's gonna be easy dear, because അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതല്ല ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്, നോക്കിയേ, ഇതാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. ഇതിന് പകരം എന്താണെന്ന് എഴുതാം? this one. What I can write? So it will be, now okay, if you want you can keep this one as I also, okay dear, so that like if anywhere you want to pull this one, you can say I is equal to, okay, what is it? This thing. Now what is a is 3 by t minus 2 adonna plus b and the 4 by t minus 2 the whole square dt dear, dt. Fine. നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഒരിക്കലും മറക്കാത്തത് ചെയ്ത് തീറ്റ എന്നാണ് തുടങ്ങിയത് കേട്ടോ. സോ ദി ആൻസർ മസ്റ്റ് ബി വിത്ത് ദാറ്റ് ഓർ ഇൻ തീറ്റ. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ. ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്കിതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ് ഗിവ്സ് മീ, ഐ ആം ഗോണ സ്പ്ലിറ്റ് ഇറ്റ് 3 by t minus 2 പ്ലസ്, ഓക്കെ, ഇഫ് യു വാണ്ട് വെളിയിലെടുത്ത് എഴുതാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അടുത്തതിൽ എഴുതാം, ബൈ 4 by t minus 2 the whole square dt dear. Okay, അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ this will be very easy. എന്താണ് താഴത്തെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ മേലെ കിടപ്പില്ലേ 1, so it will be what 3 നമ്മളെ log of this thing t minus 2. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു. പ്ലസ് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതിനെ നോക്കാനൊന്നുമില്ല, താഴെ കിടക്കുന്നത് നോക്കിയേ, ഇറ്റ്സ് ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ പുട്ടിങ് ദാറ്റ് വൺ ആസ് എ 1 വേരിയബിൾ, നമ്മളെ യു ആണെങ്കിൽ 1 by u, പക്ഷേ ഇവിടെ യു അല്ല യു സ്ക്വയർ വരും. നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ മേളിൽ 1 അതുണ്ട്. എന്തായാലും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് 4 വെളിയിൽ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു വറി. അപ്പോൾ 1 by u സ്ക്വയറിന് എന്താണ്, ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 1 by u സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇതിനെ മേളിൽ കൊണ്ടുപോയി u raised to minus 2 ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ വാട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് us -1 by ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും, എന്താണ്, t minus 2 plus c dear. That is what it will be. It's gonna give me 3 log t minus 2 then minus 4 by t minus 2 plus c. Appo this is exactly not the answer dear. This is what I got till now. Now what? Just substitute it back. 3 log and the t and the t is sine theta. Appo sine theta minus 2 minus 4 by sine theta minus 2 plus c dear. Idana namala answer. Okay, move on to the next question then. Number 12th is an OR question dear. The question says like evaluate integral 0 to pi e raised to 2x sine pi by 4 plus x dx dear. This is what you need to do. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഇ റേസ് ടുൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇൻ്റഗ്രൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് യു ആർ സപ്പോസ് ടു ഡു ഓർ വാട്ട് ഐ ഡു റെക്കമെൻഡ് യു ടു ഡു ഇസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ഇ റേസ് ടു എക്സ് സെക്കൻഡ് ടേം ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് എഴുതുക. ഇവിടെ എന്താ സൈന് പൈ ബൈ 4 പ്ലസ് എക്സ് ഉണ്ട്, പ്ലസ് എക്സ് റൈറ്റ് എക്സ്, ദെൻ യു ഹാവ് ഇ റേസ് ടു 2x മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആയിട്ട് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഞാൻ എഴുതിയത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് എഴുതാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ how you can do it, that is the main thing. First of all, എന്തായാലും ഇ റേസ് ടു ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റഗ്രൽ ബൈ പാർട്സ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. വാട്ട് ഇറ്റ് സേസ്, അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ പി ഓഫ് എക്സ് ക്യൂ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വെച്ചോ, ഓക്കെ, ഡി എക്സ് അങ്ങനത്തെ ഒന്നാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി റൈറ്റ്. ദ ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ എന്താണ്, നമ്മൾ ആ പി ഓഫ് എക്സ് അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ്. ദെൻ വാട്ട് യു ആർ സപ്പോസ് ടു ഡു, യു നീഡ് ടു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് the second function കിടക്കുന്നു തന്നെ minus you need to integrate. Okay, what is inside us, you need to differentiate what, the first one into integrate the second one. What is second one, q of x. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം കൂടെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടത്തിൻ്റെ കൂടെ അതായത് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം ഡി എക്സ് ഡി. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് exactly your integral or integrate by parts is this one. But based on this I am gonna do this. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what I will get here is
എന്താ നമുക്ക് 0/π അവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഫൈൻ, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാം. എന്തായാലും നമുക്ക് പൈൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ബിക്കോസ് ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി. π/4 + x ഇതാണ് നമ്മളെ പി ഓഫ് എക്സ്. എന്നിട്ട് e⁻²x dx ഇതാണ് നമ്മളെ ക്യൂ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം ഇതിനെ? പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അല്ലേ, എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ π/4 + x into integral, okay, integration of the second one which is അതിൻ്റെ എന്താ e⁻²x എന്ന മേളത്തിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ താഴെ എഴുതണം. ഓക്കെ, മൈനസ് ഇൻസൈഡ് യു നീഡ് ടു ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് വാട്ട് ദിസ് തിങ്. അതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം. ഏതിനാ? ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വണ്ണെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈൻ്റെ എന്താ? കോസ് π/4 + x കിട്ടി. ഇത് ദെൻ അകത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് 0 എക്സിൻ്റെ 1, സോ യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ്. ദെൻ യു നീഡ് ടു integrate this particular thing, that is e⁻²x by 2 now dx dr. ഫൈൻ, അപ്പോൾ എനിക്കിതാണ് എനിക്ക് കിട്ടുക. എന്നിട്ട് മെയിനായിട്ട് ഞാനിപ്പം മേളിൽ നോക്കി അതേപോലെ എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ now the main thing over here is to put the ഇത് വേറൊന്നും ചെയ്യണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഞാൻ അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും 0 to π എന്ന് എഴുതി. ബിക്കോസ് ഐ ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ഡു എനിത്തിങ് എൽസ്. ഇത് എഴുതി. ഇത് വന്നിട്ട് ഫുൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം ഫ്രം വാട്ട് 0 to π. അപ്പം ഞാനത് അവിടെ എഴുതി. ഫൈൻ, അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്നാണ് എനിക്ക് എഴുതേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നോക്കി ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിന് ഞാനൊന്ന് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും വേണമെങ്കിൽ എനിക്കിടാം. എന്താ കിട്ടുക ഇവിടെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് സൈൻ. ഞാൻ അപ്പർ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടൊരു സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാം കേട്ടോ. പ്ലസ് എക്സിന് പകരം പൈ ദെൻ e⁻²2π/2 മൈനസ് 0 ഇട്ടാൽ സൈൻ അവിടെ 0 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റും π/4 തന്നെ വരും. മൈനസ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ എഴുതേണ്ട, ഓക്കെ എഴുതാം. 0 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 2 × 0 is 0/2. അപ്പോൾ അതവിടെ കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ദ സെയിം വേ വാട്ട് യു ഡിഡ് ഹിയർ. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ 1/2 വെളിയിലോട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ. വേണമെങ്കിൽ അകത്തോട്ടും വെച്ചിരിക്കാം, നോ ഇഷ്യൂസ്. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഓക്കെ എടുത്ത് ചെയ്തെന്ന് തന്നെ വെച്ചോ. ഓക്കെ അല്ലേ, 1/2 വെളിയിലെടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് 1/2 വെളിയിലോട്ടെടുത്ത് അതവിടെ കിടക്കട്ടെ. ഫൈൻ, എന്നിട്ട് ഈ 1/2 ഞാൻ വെളിയിലെടുത്തു. ദെൻ ഐ എം ഗോണ ഡു ദ സെയിം സ്റ്റെപ്പ് ഹിയർ. വാട്ട് ഐ വിൽ ഗെറ്റ്? അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടേം വിച്ച് ഈസ് കോസ് π/4 + x. ഇതിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ 1/2 വെളിയിൽ പോയി. അപ്പോൾ e⁻²x. ഓക്കെ, അത് ചിലപ്പം ഈ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ 1/2 ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? e⁻²x/4. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എഴുതണമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചത്. ഇവിടെ എഴുതി കൺഫ്യൂഷനിലാക്കുന്നില്ല. e⁻²x/4. ഫൈൻ, അത് എഴുതി. ദെൻ വാട്ട് യു ഹാവ് ഹിയർ ഡിയർ? ദെൻ മൈനസ്, ദെൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ സൈൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് വെൻ ദിസ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റഡ്, ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാം കേട്ടോ. ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട്, ഓക്കെ ഇതുണ്ടല്ലോ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട്, യു ഹാവ് എൻ അൾട്ടിമേറ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓവർ ഹിയർ ഓൾസോ ഡിയർ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടു. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇടാൻ കാരണം നമ്മൾ ലിമിറ്റ്സ് എഴുതുന്നുണ്ട്. ഏത് തൊട്ടിട്ടാ? 0 to π. അത് ഞാൻ എഴുതി. ഓക്കെ, മൈനസ് നമ്മളെ ഇൻറ്റഗ്രൽ 0 to π. അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് വരുന്നത്? അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ വിച്ച് ഇസ് മൈനസ് സൈൻ π/4 + x. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നതിൻ്റെ 1 ആണ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു. ദെൻ യു ഗോട്ട് ടു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ദിസ്. വിച്ച് വൺ? ദിസ് വൺ. ദാറ്റ് ഇസ് e⁻²2x/4 dx ഡിയർ. അത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഇതിനെ ഞാനൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഐ ഗെറ്റ് ഹിയർ, നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് സൈൻ
then ഇവിടെ ഒരു 4 ഉണ്ട്, yeah, ഒരു 4. then what you have here is ഇവിടെ 4 വരും, 4 plus എന്ന് വെച്ചാൽ 5 pi, okay, 5 pi. അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ അറിയണം കേട്ടോ. then you have e raised to 2 pi by 2, okay, എഴുതി. then e raised to any number by raised to 0 is 1. so this is still now sine pi by 4 തന്നെയാണ്, sine pi by 4. yes dear, okay. then this is again 1 by 2, നമ്മളെ 1 by 2. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 1 by 2 ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു 1 by 2, എല്ലാം ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് now what I can do is that I can keep this one as I dear, okay, I വെച്ചോ, because ആവശ്യം വരും. അപ്പോൾ ഇതെന്താ I ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ now on to this, ഇത് വെരി കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യണം, ഓക്കെ. മൈനസ്, ഈ ഒരു മൈനസ് ഏത് മൈനസാണ്? അതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ ഈ ഒരു മൈനസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ ദ ഹോൾ തിങ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എല്ലാത്തിനും അത് ബാധകമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും? ഓക്കെ, ഒരു മൈനസ് ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ, വെളിയിൽ കിടക്കാം, നമുക്ക് നോക്കാം. ദിസ് തിങ് വുഡ് ബി വാട്ട്? ഇതിന് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോസ് പൈ ബൈ 4 പ്ലസ് നമ്മളെ പൈ, യാ, ഇ റേസ് ടു 2 പൈ ബൈ 4 അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് നമ്മൾ 0 ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ് പൈ ബൈ 4, യാ, 0 ആയി. ദെൻ ഇ റേസ് ടു 0 ബൈ 4 ഡിയർ. അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് ഫുള്ള് കിട്ടി, ഓക്കെ, ദിസ് ഹോൾ തിങ്. ഇത് ഞാൻ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ. ദെൻ വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഹിയർ ഇസ് ദെൻ ദിസ്. ഇത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയേ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. isn't look very similar? Very similar, right? So what I can write here is, this is in fact ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട്, അത് വിട്ടുപോലെ കേട്ടോ. ദിസ് ഇസ് മൈനസ്, ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് വന്നു ബിക്കോസ് നമ്മൾ കോസിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ മൈനസ് സൈൻ വന്നു. അപ്പോൾ ദാറ്റ് മൈനസ് ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി വാട്ട്? പ്ലസ്, യാ. സോ പ്ലസ് ഇവിടെ ഒരു 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യമില്ല. യു ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് വൺ, ഓക്കെ ഡിയർ, ഓർ ദിസ്. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയാൽ സൈൻ പൈ ബൈ 4 പ്ലസ് എക്സ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഇ റേസ് ടു 2x ഉണ്ട്. 2x ഉണ്ടോ? ആ, ഇ റേസ് ടു 2x ഉണ്ട്. ബാക്കി നമുക്ക് ഇല്ലാത്ത ഏതാ? നമുക്ക് ഇല്ലാത്ത 4 ആണ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഐ ബൈ 4 ഡിയർ, ഐ ബൈ 4. അങ്ങനെ എനിക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും, ഐ ബൈ 4. യെസ്, സോ ദാറ്റ്സ് ഡൺ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെളിയിൽ കിടപ്പുണ്ട്, ഇത് എല്ലാത്തിനും കൂടെ ബാധകമാണ് മൈനസ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഹിയർ ഇസ്, ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഐ വിൽ റൈറ്റ് 1 സ്റ്റെപ്പ്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഹിയർ ഇസ്, നമ്മൾ സൈൻ പൈ ബൈ 5 പൈ ബൈ 4, പൈ ബൈ 4 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 45, നമ്മൾ അതിൻ്റെ 5 ടൈംസ് ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് 1/√2 തന്നെയാണ്. 1/√2 അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇ റേസ് ടു 2 പൈ ബൈ 2, യാ. അത് കഴിഞ്ഞു എനിക്കെന്താ? മൈനസ് സൈൻ്റെതും പൈ ബൈ 4 ഇസ് വാട്ട്? √2. അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടും? 2√2. ഓക്കെ, അത് കിട്ടി. സോ ഐ ഹാവ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഹിയർ. ഇനി ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നില്ല, ഇനിയിപ്പം മൈനസ് എഴുതി പോയാൽ മതി. ദാറ്റ് ഇസ് ഇനിയിപ്പം മൈനസ്, ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട്, ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും? ഇത് ഞാൻ മൈനസും കൂടെ അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തും കൂടെ എഴുതാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റുകയാണ്, ബ്രാക്കറ്റ് ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല. I'm just removing this bracket. What you have here is what? നമ്മളെ കോസ്, നമ്മൾ again that 5 pi by 4, that is again 1/√2. So e raised to 2 pi by 4√2 എന്ന് കിട്ടും. എന്നുവെച്ചാൽ 1/2. ഇവിടെ എഴുതിയല്ല 1/2 അതേപോലെ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി 1/√2 ടുഗദർ. മൈനസ് അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇത് സബ്ട്രാക്റ്റ് ആണല്ലോ, ഇതിപ്പോൾ പ്ലസ് ആവും. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി, എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ റേസ് ടു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1 ആണ്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി പ്ലസ്, ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും? 1/√2 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ 1/4√2. ഓക്കെ, ദെൻ ഐ ഹാവ് വാട്ട്? മൈനസ്. അപ്പോൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ, ബ്രാക്കറ്റ് വേണ്ട. ഐ ഇവിടെ ഉണ്ട്,
I is here. Then what do you have here? Minus I by 4 dear. Okay, I by 4 എനിക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. I by 4 എനിക്ക് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് എഴുതാം? I plus I by 4, because ഇത് ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു, ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ ഇപ്പുറ സൈഡിൽ I by 4 that is equal to, ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ? സംതിങ് ഓഫ് സിമിലർ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലേ? നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 1/2 വെളിയിലെടുത്താൽ വാട്ട് ഈസ് മോസ്റ്റ്, അത് ഞാനൊന്ന് അടുത്തടുത്ത് എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് 1 by, ഒന്നും കൂടെ കുറച്ചൊന്ന് വൃത്തിക്ക് എഴുതാം, by 2√2 e raised to 2 pi, yeah. Then you have this thing which is minus e raised to 2 pi by 4√2, yeah, that is the, then what I have here then, ഇത് okay, 1 by 2√2 plus 1 by 4√2, ഇത്രയാണ് നമുക്കിവിടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, ഇത്രയും നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ ഫ്രം ദെയർ ദെൻ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 4i plus 1 5i. So 5i by 4 is equal to, now what I'm gonna do here is I'm gonna take the LCM dear. Okay, ഞാൻ LCM എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ എനിക്ക് LCM would be 4, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് 2 2 എടുത്തിട്ട്, ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ, ഇപ്പം വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. എന്താണെന്നറിയോ? ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദീസ് ടു ആർ സെയിം, റൈറ്റ്? ഡിനോമിനേറ്റർ 2 സെയിം അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ഇത് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ? 2√2, then this one is e raised to 2 pi, yeah, minus 1 എന്നെഴുതാമല്ലോ എനിക്ക്. ഇത് ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഫുൾ LCM എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് ഞാൻ എഴുതുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് ദിസ് വുഡ് ബി ലിറ്റിൽ മോർ ഈസിയർ ഫോർ യു ടു ഡു ഇറ്റ്. സോ ദിസ് വൺ, then what you have here is these two together. ഏതൊക്കെയാണ്? ഇത് രണ്ടും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ദിസ് ഇസ് മൈനസ് ഹിയർ. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും സെയിം അല്ലേ? അപ്പോൾ 4√2 then മൈനസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഓക്കെ, e raised to 2 pi plus 1 dear. That is what exactly you have here. Okay, അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തു. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട്. ആക്ച്വലി ഈ മൈനസ് ഹോൾ തിങ് എന്നുള്ള അല്ല കേട്ടോ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വിത്ത് ദാറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി വിത്ത് ദിസ് ഇക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലസ് ഇട്ടിട്ട് ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ് ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം. Now what I have here, which implies 5i by 4 is equal to, yeah, by 4 is equal to, ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ your LCM is 4√2. Then ഇവിടെ ഒരു 2ൻ്റെ മിച്ചമുണ്ട്, that remainder, then that you need to multiply on the top. So 2 into e raised to 2 pi minus 1, this would be minus, this would be minus, then e raised to 2 pi plus 1. Okay, that would give you, അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ what I will get here is 5i by 4 is equal to, ഇത് വന്നിട്ട് 2 e raised to 2 pi minus 2 minus e raised to 2 pi plus 1 by 4√2 dear, 4√2, which implies 5i by 4 is equal to, ഇത് വന്നിട്ട്
e raised to 2i, and 2i 2 minus 2 plus 2 minus 1 by 4 root 2. E 4 e 4 വേണമെങ്കിൽ cancel ചെയ്യാം. You will get to see that I is equal to, yeah, I is equal to 5 താഴെ പോയി. അപ്പോൾ I think it's gonna be 1 by 5 root 2 e raised to 2 pi minus 1 dear. Yeah. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നല്ലേ തുടങ്ങിയേ. Okay, 2 pi minus 1. Yeah. I think I got the answer dear. അപ്പോൾ അതേ ഇയറിൽ തന്നെ 13th question was also from integrals dear. Integral root x by root of a cube minus x cube dx ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് we need to substitute something. Okay, എന്തായാലും നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ബിക്കോസ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ക്യൂബ് ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വലിയ കാര്യമില്ല. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കാം. നമുക്ക് യു നീഡ് ടു മേക്ക് ദിസ് എക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. എന്തായാലും നമുക്ക് റൂട്ട് എക്സ് കിട്ടണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ് റൈസ് ടു 1/2 വേണം നമുക്ക് മേളിൽ കിട്ടാൻ, ഡി എക്സ് വേണം നമുക്ക് മേളിൽ കിട്ടാൻ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എന്തിനടുത്ത് നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ, ഇപ്പം ഞാൻ എക്സ് റൈസ് ടു 3/2 എന്നെ ഞാൻ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 3/2 എക്സ് റൈസ് ടു 3/2 minus 1. So don't I get 1/2 here? നോക്കിയാൽ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1/2 എനിക്ക് കിട്ടും അല്ലേ? അപ്പം ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിവിടെ വരേണ്ടത് എന്താ? എക്സ് 3/2. ഇത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, അത് നമുക്ക് വലിയ വെറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എ എന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ എനിക്കിവിടെ എക്സ് ഇവിടെ 3 ഉണ്ട്, പക്ഷേ by 2 ഇല്ല. അപ്പം ഞാൻ വാട്ട് ഐ എം ഗോണ റൈറ്റ് ഹിയർ ഇസ് ദിസ് ഷുഡ് ബി യുവർ തോട്ട് പ്രോസസ് ഡിയർ. സോ ഇതിന് ഞാൻ എന്താ എഴുതാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എനിവേ നമുക്ക് ഫോർമുലയും ഇനി അങ്ങോട്ട് കാണണം. ബിക്കോസ് ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം ഞാൻ ഒന്നിന് മാത്രം എഴുതാം. ഞാൻ ഒന്നിന് മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ സ്റ്റെപ്പ് ഓൾറെഡി എനിക്ക് എഴുതാമായിരുന്നു, പക്ഷേ ഞാനിപ്പം A3ക്ക് ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, അത് പോവുക ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ, നമ്മളെങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നുള്ളത്, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ? എക്സ് റൈസ് ടു 3/2 എന്ന് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. ഹോൾ റൈസ് ടു സ്ക്വയർ എന്നാക്കിക്കൂടെ? ഒന്ന് ആലോചിച്ചേ, സ്ക്വയർ. ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ടെക്നീക്ക് എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്തൂടെ? ഇതിന് പകരം ലെറ്റ് ദിസ് ബി ടി എന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂലേ? ഒന്ന് ആലോചിച്ചേ. എന്നാൽ എനിക്ക് മേളിൽ കിടക്കില്ലേ റൂട്ട് എക്സ്, ഇതെനിക്ക് കിട്ടും. യാ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what I will do is that I will do with this one also. അത് എന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, അത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. റൂട്ട് എക്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ബൈ what I'm gonna do is that I'm gonna do the same thing with a also, whole square, because അത് കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് 3 തന്നെ കിട്ടും, മൈനസ് എക്സ് 3/2 ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ? ഇതെല്ലാം എവിടെയാ? റൂട്ടിനകത്ത്. ഫൈൻ, യെസ്. Now what I'm gonna do, what I told you, let what x raised to 3/2 is equal to t എന്ന് ഞാൻ എടുത്തെന്ന് വെച്ചോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 3/2 x raised to 1/2 എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞേ dx is equal to dt. അപ്പോൾ ഇതെന്താ? 3/2 root x dx is equal to dt. Then ഇതെനിക്കറിയാലോ, ഞാൻ ബേസിക്കലി എൻ്റെ ഹാബിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിവിടെ റൂട്ട് എക്സ് ഡി എക്സും കൂടെ അങ്ങനെ എഴുതത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ റൂട്ട് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇത് മേളിൽ പോവും 2, 3 വിൽ കം ഡൗൺ ഡി ടി. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യാൻ കേട്ടോ, നിങ്ങളിഷ്ടമാണ്. ഓക്കെ, സോ റൂട്ട് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞ് കിട്ടി. ഫൈൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? വാട്ട് ഐം ഗോണ ഡു? ഐം ഗോണ substitute it over here. അപ്പോൾ integral sine, then what do you have here? Yeah, root x dx. ഈ root x dx ന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം? root x dx ന് പകരം എനിക്ക് 2/3 dt എന്ന് കൊടുക്കാം by root of, ഇവിടെ എന്താ? അത് തന്നെയാണ്, which is a 3/2 the whole square minus
t square dear. Okay, ഇതിനെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ 2/3 ഒന്ന് വെളിയിൽ, then dt അല്ലെങ്കിൽ 1 √ നമ്മൾ a minus a square minus t square എന്നാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ 1 minus t square എന്നാവൂലേ നോക്കിയേ, that is equal to a 3/2 the whole square minus t square dear, minus t square. What is it? It's gonna give me 2/3. Idenda, that is sine inverse endanu ivide, which is t square by not t square, t by this one, which is a 3/2 plus c dear. That's it. പക്ഷേ ഇതല്ല ആൻസർ എന്ന് വെച്ചാൽ x by a, സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് x by a. x എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ഇവിടെ t ആണ്, a the whole thing. Okay, that is equal to 2/3 sine inverse. Okay, t എന്താ, t is this, which is x raised to 3/2 by a raised to 3/2 plus c. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ, 2/3 sine inverse x by a whole raised to 3/2 plus c. That's it. So this is the answer for the 13th one dear. On to the next one then. അപ്പോൾ വന്നിട്ട് 14th question was also from integral dear. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ 343 നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എക്സസൈസ് നമ്പർ 30th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ വാല്യുവേറ്റ് -1 to 2 modulus x cube minus x dx dear. That is what the question is. ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ മോഡുലസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിയർ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞൂടാത്ത ഒരു കൊച്ചാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ധാരണയില്ലാത്ത കൊച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പ്ലീസ് ഡു കോൺസെൻട്രേറ്റ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ്, യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഫോർ ഷുവർ ഡിയർ, 100% ഷുവർ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. Once you get it, that is gonna be like very easy. Then to do this problem is very easy. Trust me seriously. Okay. Now, what is my question here? It's gonna be like it is -1 to 2 modulus x cube minus x dx dear. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് എവിടം വരെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റഫ്ലി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നില്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പൊതുവെ ഇനി അങ്ങോട്ട് കാണുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ടു സീ ലൈക്ക് ഫ്രം റേഞ്ച് വാട്ട് ടു വാട്ട് സം ഫംഗ്ഷൻ പ്ലസ് വാട്ട് ടു വാട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി എഴുതാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ തരാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണിച്ചെന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇനി ഈ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ റേഞ്ചിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് സർട്ടൻ പോയിൻറ്റ്സ് അറ്റ് വിച്ച് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഈവൻ വാല്യൂ ആണോ, ബിക്കോസ് ഇത് മോഡുലസ് ആണ്. മോഡുലസിൻ്റെ അർത്ഥം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. മോഡുലസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ even if it is -2 the value will be what, 2 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ always you will get a positive value കിട്ടുന്നതാണ് മോഡുലസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനകത്ത് മോഡുലസ് വാല്യൂ കിട്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷേ now x cube minus x is equal to നമ്മൾ okay x cube minus x, right? That how I can write is x could be taken outside and I will get x square minus 1 അല്ല, ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ ഇതിനെ. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ വോണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ ട്യൂണിങ് പോയിൻറ്റ്സ്. ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇസ് വാട്ട് ഐ എം ഗോണ ഫൈൻഡ് ഫസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് വിചാരിച്ചൂടെ. അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് 1. ഫൈൻ. അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇനി അടുത്ത 0 വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് കംസ് ലൈക്ക് ഇൻ -1 1 ആൻഡ് 0 ഡിയർ. എന്നാൽ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ സീറോസ് ആവും. സോ അപ്പോൾ യുവർ tuning points are what all points 0. okay, 0 നമ്മൾ നോക്കണം, പിന്നെ -1 and your +1 dear. അപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ ഈ നമ്പർ ലൈൻ നോക്കിയാൽ ദിസ് ഇസ് യുവർ നമ്പർ ലൈൻ. ഓക്കെ, 0 ഇവിടെ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ -1 and your 1 ഹിയർ. പിന്നെ ഈ റേഞ്ച് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം -1 to 2. അപ്പോൾ -1 to ആക്ച്വലി യുവർ 2 വരെയാണ് നമ്മൾ അതിന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ ആയിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നുള്ളത് അതൊന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തരാം. നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ക്ലിയർ ഐഡിയ ലൈക്ക് ഹൗ എക്സാക്ട്ലി വി ആർ ഐ മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, അത് നോക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉള്ള ഒരു വാല്യൂ എടുത്ത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പം
I need to check this function in between these two dear. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് -1 to 0 വരെയാണ് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്താകും എന്നല്ല, ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് ഒരു പോയിന്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ യു ഗെറ്റ് ടു നോ ദാറ്റ് വെദർ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ഗോണ ഗിവ് മീ എ നെഗറ്റീവ് ഓർ പോസിറ്റീവ്. അതിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണല്ലോ -1/2 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ -0.5. ഇതിനെടുത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാൽ എന്താ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. എന്നാൽ എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് തന്നെ വരും, ക്യൂബ് അല്ലേ, 1/8 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും. ബിക്കോസ് 8 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 8, 1/8 മൈനസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. പിന്നെ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്, ഇവിടെയും നമ്മൾ -1/2 ഇട്ടു. സോ വാട്ട് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് -1/8 പ്ലസ് നമ്മൾ എന്താ 1/2 ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു, ഇതെനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ 4 ആവും. 4 ദിസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് +3/8. അപ്പം ഞാനൊരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ എടുത്തപ്പോൾ പോലും എനിക്ക് പോസിറ്റീവാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം ദിസ് സൈഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൾ പോസിറ്റീവ്. അതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി, അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കുന്നത്. ഇഫ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് വൺ ഇറ്റ്സ് ഗോണ ബി വെരി ഈസി ഡിയർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഐ വിൽ റൈറ്റ് ഹിയർ ഇസ് ദാറ്റ്, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഐ വിൽ നെവർ എവർ റൈറ്റ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഓർ മോഡുലസിൽ എഴുതില്ല. അപ്പോൾ ഐ വിൽ റൈറ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് x³ - x dx. ഇതിന് ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല. ഓക്കെ, നൗ നെക്സ്റ്റ് റേഞ്ച് വാട്ട് ഐ വിൽ ടേക്ക്, ഞാൻ ഇവിടെ സൈൻ എഴുതുന്നില്ല കേട്ടോ, ദാറ്റ് ഐ വോണ്ട് ടു ചെക്ക്. ദാറ്റ് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫ്രം 0 to 1. ഓക്കെ, 0 to 1 ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്താ 1/2 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊരു വാല്യൂ എടുത്തു 1/2. അതിന് ഞാനിപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും, 1/8 -1/2 പോസിറ്റീവ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്ത് കിട്ടും, 8, 4 it will be -3/8. അപ്പോൾ when I took a value from here, what I am getting a negative value. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഞ്ചിൽ എന്താണ്, നെഗറ്റീവ്. അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരു -2 ഇതിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കാൻ മോഡുലസ് ഓഫ് ദിസ് വൺ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ, ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചൂടെ, -2 ദാറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് റൈറ്റ്, -2. അപ്പോൾ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിന് ഐ വിൽ പുട്ട് എ മൈനസ് ആൻഡ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിയർ വിച്ച് ഇസ് x³ - x. ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ട്രിക്ക് വാട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു ടെൽ യു. അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും റേഞ്ചിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വാല്യൂ ഇട്ട് ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് നോക്കുക, പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ദെൻ പുട്ട് എ നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് പുട്ട് ദാറ്റ് തിങ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഡോണ്ട് ഡു എനിത്തിങ്, ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ, ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തതുണ്ട് എന്താ ഉള്ളത്, ഫ്രം 1 to 2 എന്താ നോക്കുക. ഓക്കെ, 1.5 ഏത് വാല്യൂ നിങ്ങൾ എടുത്തൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും യു ഗെറ്റ് ടു സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ പോസിറ്റീവ് ഡിയർ. ഓക്കെ, ഏത് വാല്യൂ എടുത്താലും അത് യു ക്യാൻ തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ്. നമ്മളിപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇപ്പം 2 തന്നെ എടുത്തുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ 2 തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി 2³ 8 - 2 ദാറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്. സോ ഏത് തന്നെ വാല്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇറ്റ് ഈസ് ബിഗർ ഡിയർ, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ്. സോ യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ്, യു നീഡ് ടു സിംപ്ലി റൈറ്റ് ഇറ്റ് x³ - x dx ഡിയർ. ഇതാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ദ മോസ്റ്റ് ഹാർഡ് പാർട്ട് ഫോർ ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അസ്. അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി. ഇതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് പാടാ അല്ലേ. ദെൻ വാട്ട് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഹിയർ ഇഫ് ഐ സ്റ്റാർട്ട് ടു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ഡിയർ, ഇനി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം. 3 അല്ലേ. ഓക്കെ, x⁴/4 - x²/2 what from -1 to 0 minus this will be what, this will be from x⁴ -4/x²/2 0 to 1. Yeah, 0 to 1. Yes, now here it will be plus because that is even. Okay, plus x⁴/4 minus x²/2 from 1 to 2. Okay, ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആൻസർ എന്താ കിട്ടുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ഗോണ ബി യുവർ ഫൈനൽ ആൻസർ ഡിയർ. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി, ഇത് 0 നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 0, എവറിത്തിങ് വിൽ ബി 0. നൗ മൈനസ്, അപ്പോൾ 0 ഉണ്ട് അവിടെ, 0 മൈനസ് ബിക്കോസ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ 0 കിട്ടി. അടുത്ത ലോവർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ -1 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി പോസിറ്റീവ് റൈറ്റ്. അപ്പോൾ 1/4 മൈനസ്
this is whole square, so it will be again it will be 1 itself, positive 1 by 2. Yeah, appo adu kazhinju first one. Then your second one, it's gonna be like 1 ittu kazhinjal 1 by 4 minus this will be again 1 by 2. Yeah, 0 ittu kazhinjittu 0 anna, adu namukku avashyamilla. Plus you have again here 2 idanam, 2 idumbo like it's gonna be like 2 into 2 is 4, 4 into 4 is 16. So 16 by 4 minus 2 over here is 4 by 2 minus your lower limit is 1. Appo 1 by 4 minus 1 by 2. Yeah, idana namakku ni okay onu solve cheyidu nokkam. That's equal to endana ivide ഇവിടെ വന്നിട്ട് 0 അത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ വന്നിട്ട് 4 അല്ലേ, താഴെ വന്നിട്ട് 4 ഇവിടെ 2 മേളിൽ പോവും, ദാറ്റ് വിൽ ബി -2 അപ്പോൾ +2. yeah 2 that will be -1, right? okay 2 -1 ഉം വെളിയിൽ കിടക്കുന്ന -1 ഉം കൂടെ ഓൾറെഡി ഒരു -1 ഉണ്ട്, then it will be -1. okay, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. okay, ഒന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. minus you have here, this is again like the same thing over here. This will be -1 by 4 എന്ന് വരും, -1 by 4. എന്നിട്ട് എന്താ here again plus this will be right 2 -1, yeah it's got to be -1, yes. and over here ഇതെന്താ, ഇത് വന്നിട്ട് ഇതുകൂടെ ക്യാൻസൽ ആവും, 4 minus 2 minus you have what here again നമ്മൾ ആ 2 മേളിൽ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ -1 by 4. this is what I have till now here, that is equal to ഇത് വന്നിട്ട് positive 1 by 4 വരും. yeah, then here also plus 1 by 4 varum. This one is 2, idu vannitte plus 1 by 4, that's equal to idellam kuda chernu kayal 3 by 4 plus 2 dear, that's equal to idu vannitte 8 plus 2 8 plus 3 is 11 by 4. This is what my answer for my 14th question dear. It's very easy, right? Onna നമ്മൾ ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് നോക്കുക, ജസ്റ്റ് അപ്ലൈയിങ് സം വാല്യൂസ്, ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് നോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് നെഗറ്റീവ്, ദെൻ പുട്ട് ദാറ്റ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ദർ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ആ ഫംഗ്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതുക, ദെൻ അപ്ലൈ ദ ഇൻറ്റഗ്രൽ, ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂസ് ഡിയർ. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. ദെൻ അപ്പോൾ ഇത് വന്നിട്ട് 2016 സൗത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 10th question was from integral. The question is 1 minus sin x, integral 1 minus sin x by sin x into 1 plus sin x dx dear. ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കുറച്ചൊന്ന് ലോജിക്, എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർമുല 1 മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കോസ് സ്ക്വയർ എന്ന് എടുക്കാം, അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ചെയ്തിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ദെൻ what you can think is that സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വഴി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെന്ന്. 1 പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ടി ആയിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടും കോസ് എക്സ്, കോസ് മുകളിലില്ല. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് what you will do is that ഞാൻ ഇതല്ല ഇത് ആക്ച്വൽ സ്റ്റെപ്പ്. This is not what I am gonna write, but I just want to tell you, normally students what they do is that അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. 1 by sin x into 1 plus sin x എന്ന്, ഇത് 1 by എന്ന് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് dx എന്ന് എഴുതിയിട്ട് again integral sin x by sin x into 1 plus sin x എന്ന് എഴുതും dx. In this way, where we go, we just cancel these two. അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഫുള്ളി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും. ഇത് വേണമെങ്കിൽ മേലെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ cosec x, so it's fully confused man. So in that case what I really want you to do is that don't do this step. Only thing what you can do over here is that you can cancel these two. Okay, അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ഞാനിവിടെ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1 plus sin x ഉണ്ട് അല്ലേ, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ
1 plus sin x 1 plus sin x ആക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഇപ്പോൾ 1 plus sin x ഞാൻ മേളിലാക്കിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു എന്താ വന്നത് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് വന്നു. അപ്പോൾ ഐ നീഡ് ടു ഡു വാട്ട് മൈനസ് സൈൻ എക്സ്. ഓൾറെഡി ദർ ഈസ് എ മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ദർ ബൈ sin x into 1 plus sin x there dx. Okay, so that is what my first step is. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു. that is equal to ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് 1 plus sin x എന്ന് ഞാൻ ഒരുമിച്ച് എഴുതി. yeah, this is minus 2 sin x അല്ലേ by sin x into 1 plus sin x dx. ഇപ്പം ഞാൻ 1 പ്ലസ് ഇതിന് ഞാൻ അകത്തോട്ടൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതാത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് ഇൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം, അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് ഇപ്പം ഞാൻ അത് അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു കാര്യമില്ല. നൗ വിത്ത് ദിസ് വൺ ഐ ക്യാൻ സ്പ്ലിറ്റ് എമംഗ് ദീസ് ടു. 1 പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് ആയിട്ടും എനിക്ക് ഇവിടെ ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തൂടെ, റൈറ്റ്? മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു ദിസ് ഡി എക്സ് by 2 into sin x by sin x into 1 plus sin x dear dx. ഇങ്ങനെ എനിക്ക് എഴുതാമല്ലോ. that is the reason that I didn't do like this. I just added a 1 plus sin, ഒരു sin add ചെയ്തു. so what is the benefit of that one is I could able to cancel these two from here, this and this, and what I will get is 1 by sin x dx minus 2 into 1 by 1 plus sin x dx dear. And this one, you know this, I think this is from the textbook. You have it's a similar question. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ okay, that we will do it. This one too, if I want to write it, this would be written as 1 cosec x dx. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. 1 by sin വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മൈനസ് ഇതിനെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ഡി എക്സ് ഇത് ഞാൻ എഴുതി. ഇനിയിപ്പോൾ what I'm gonna do here is I'm gonna do something special here. അപ്പം what is that one is ഞാൻ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന എന്താ കൊസീക്ക് അല്ലേ, കൊസീക്ക് എക്സ് ആണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൊസീക്ക് എക്സിന് പകരം can I multiply a cosec x minus cot x? ഇവിടെ ചെയ്താൽ താഴെയും എനിക്കത് ചെയ്യണ്ടേ, cosec x minus cot x. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോർമുല ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഇൻ്റഗ്രൽ cosec x dx. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു. അത് ചെയ്യേണ്ട കാരണം എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. then you have minus 2 here. And with this one, what I'm going to do is that 1 plus sin x അല്ലേ, അതിനെ ഞാൻ കോൺജുഗേറ്റ് എടുത്തിട്ട് താഴെ മുകളിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ 1 minus sin x by 1 minus sin x വെച്ച് ഞാൻ താഴെ മുകളിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് dx. And thus what I will get, this one if you multiply inside, cosec square x minus cosec x cot x by cosec x minus cot x, yeah, cosec x minus cot x minus 2 into integral, this would be 1 minus sin x vadakkum by 1 minus sin square x. Okay, it would be a plus b into a minus b alle. yes, adu kayinju, that is equal to ഓക്കെ. ഞാനൊരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പം ഇതിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ, ബിക്കോസ് ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ മേലെ കിടപ്പുണ്ടോ നോക്കിയേ. മൈനസ് കൊസീക് സ്ക്വയർ എക്സ് ഇസ് വാട്ട്, മൈനസ് കൊസീക് സ്ക്വയർ കോട്ട് എക്സ് കൊസീക് എക്സ് കോട്ട് എക്സ് മൈനസ് കോട്ട് എക്സിൻ്റെ കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ. ഓക്കെ, കോട്ട് എക്സിൻ്റെയാണ് മൈനസ് കൊസീക് സ്ക്വയർ എക്സ്, പക്ഷേ മൈനസ് കോട്ട് എക്സിൻ്റെ എന്താ കൊസീക് സ്ക്വയർ എക്സ്, യാ പ്ലസ് കൊസീക് സ്ക്വയർ എക്സ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ കിടപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, that is there already, so I need to take log of this thing. Then okay, for the sake of ഒരുമിച്ച് ഞാൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് I'm gonna write this step again. cosec square x minus cosec x cot x എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത്. cosec x, so I'm gonna make some changes over there, that is
2 ഉണ്ട്. What I'm gonna integrate here is okay, integrate ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി എഴുതാം. 1 minus sin x by ഇതിനെന്ത് എഴുതാം, cos square x dx dr. Now I will split this. Okay, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇടുന്നത് മാത്രം. ഓക്കെ, അല്ല ബ്രാക്കറ്റ് ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. That's equal to cosec square x minus cosec x cot x by cosec x minus cot x, yeah, minus 2 into, you're gonna integrate 1 by cos square x, ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, yeah, minus integral ഇവിടെ sin x, ഇത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതുന്നു കേട്ടോ, cos x dx. നമ്മൾ cos square ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി. Why? Because these two can be written as what? I'll tell you. So this one is cosec square x minus cosec x cot x by, ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫുൾ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് കേട്ടോ. You don't need to do this one. You can directly write it. Cosec x minus cot x. Okay, then I missed off this dx. എല്ലാത്തിലും ഇടണം കേട്ടോ, അത് dx. Then you have a minus 2. അത് കിടക്കട്ടെ. This will be what? Sec square x dx. അതിന് നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രൽ ഉണ്ട്. This is what? ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ tan x. 1 by cos is what? Sec x dx. ഇനി നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തൂടെ? That's equal to, ഇതിനെന്താ, log of what? Cosec x minus cot x. Right dear? Yes. ഇവിടെ minus 2 into ഇതെന്താ, sec square x എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ tan x. What is this? Minus tan x sec x എന്ന് വെച്ചാൽ sec x plus c dear. Yeah. This is what the answer for the 10th question dear. Move on to the next one then. Upon next question, 11th question is also from integral dear, where it asks to find integration of log x plus 1 by log x the whole square dx dear. This is what we are supposed to find. എന്താണ് log x plus 1 by log x the whole square then dx dear. This is what you need to integrate, right? അപ്പോൾ എന്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ്. What we can do, okay, what you will do here is I'm gonna split this one. Okay, ഞാൻ ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. log x എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു സിംഗിൾ ഒരു ഇൻ്റഗ്രലിനകത്ത്, then I have 1 by log x the whole square dx എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്ത ഇൻ്റഗ്രലിനകത്ത്. ഫൈൻ ഡിയർ. അങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ. ഇതിനെ നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം what to be done. Like you need to do it with integrate with parts. നമ്മൾ parts വെച്ച് ചെയ്യണം. What is it dear? You already know it, how to do it. Integration of, if I say like f of x g of x, how to integrate this one dear? dx ആണെങ്കിൽ how to integrate the first function which is f of x, then you need to integrate the second one. രണ്ടാമത്തത് എനിക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം, minus you need to integrate what? The differentiation of the first one. ഞാൻ f dash differentiation ഫസ്റ്റിൻ്റെ differentiation ചെയ്യണം, into you need to integrate the second one dear. That is how you get this answer. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് വീതം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ how to do this one? This is gonna give me, okay, thus ഇതിനാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ടേം ഏതാ, ഇത് എഫ് ഓഫ് എക്സും ജി ഓഫ് എക്സും അല്ലേ, ഇതിനെ വേണം എടുക്കാൻ. അടുത്ത എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ നമ്മൾ 1 ആയിട്ട് വേണം ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് നമ്മളിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് 1 ആയിരിക്കണം, നമുക്ക് ഏതാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ എനിക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സിനാണ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, എഫ് ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം, പക്ഷേ ഇതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ this is the way which you need to take it dear. If that case, what I will get is the first term which is your log x അതേപോലെ തന്നെയാണ്, yeah, then g of x is 1, so അതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ x എന്ന് കിട്ടും, റൈറ്റ്. പിന്നെ മൈനസ് ഇൻ്റഗ്രലിനകത്ത് എഫ് ഡാഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്താണ്,
log in 1 by and log x into log x 1 by x dear. Then you have integral of g of x, integrate g of x, that is your 1 in chamber x dx. So idarella kazhinjilla, idu maatrame ullu, baaki idum kuda ezhudhanam, plus integral 1 by log x the whole square dx dear. Okay, we wrote. Then this is x log x, then this could be cancelled. Idan 1 by integral 1 by log x dx. Then what? Then this thing, which is plus 1 by log x the whole square dx dear. Okay, adu കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പം ഇതിനെയും ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം, നമ്മളിവിടെ ചെയ്ത പോലെ. Okay, with this integration by parts ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ what I will get here, there is no change, log x തന്നെയാണ്. Yeah, here it will be again 1 അല്ല ഇവിടെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ. So when you integrate the this particular term dear, what you will get is first term which is log x തന്നെയാണ്, then your 1 which is your x, yeah, x, because 1 in integrate ചെയ്യുമ്പോൾ x എന്ന് കിട്ടും, minus integration of നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും differentiation of this one, differentiation of 1 by log x നമ്മൾ എങ്ങനെ differentiate ചെയ്യും? You know it, it's well and good, or else apply the quotient rule dear. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ what you will get here is minus quotient rule ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, okay, like താഴത്തത് into differentiation of മേളത്, denominator into differentiation of numerator, that is 0, so it goes minus numerator into differentiation of denominator, which is 1 by x by log x the whole denominator square. ഇതിങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, into what? Into you need to integrate g of x again 1 in ചെയ്യുമ്പോൾ x, right, dx. Then you have plus integral 1 by log x the whole square dx dear. അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെറുതെ എഴുതി പോവാണ് ഇപ്പം. That is equal to, ഇതിനെങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെഴുതാം, x log x അവിടെ തന്നെ. Then there is a minus. Okay, ഞാനിതൊന്ന് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ. Then what I have here is x by log x ഉണ്ട്, yeah, ഈ മൈനസ് വെളിയിൽ പോവും, അപ്പോൾ പ്ലസ് ആവും. എന്നിട്ട് ഈ എക്സ് മേളിലും ഇത് താഴെയാണ്, so I can cancel it and this will be integral 1 by log x the whole square dx dear. Okay, so close the bracket, then plus integral 1 by log x the whole square dx dear. So that's it. And then after that, from here what I will get is x log x under avada, yeah, this one if I multiply inside it will be minus x by log x, idum vannittu minus integral 1 by log x the whole square dx. Then you have this one which is plus integral 1 by log x the whole square dx dear. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് കാണാവോ? These two you can cancel it. What I will get then, x log x minus x by log x dear. If you want, then plus c. Okay, so that's it. Then what else you can do? Okay, yeah, that is more than enough. ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു x വേണമെങ്കിൽ വെളിയിൽ എടുത്തിട്ട് അതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, log x, yeah, log x, then minus 1 by log x plus c and all. That's it. So that's the answer for the 11th question. Move on to the next one then. On to 12th question dear, which is from integral. Evaluate integral 0 to pi by 2 sine square x by sine x cos x dear. And this I'm gonna take it as I dear. I is equal to, in the question onnu edutham, pi by 2
sine square ഇങ്ങനത്തെ question with definite integral വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ and if you see there pi by 2, you can apply a particular property here which is already given. What is it? ഇപ്പം ab f of x എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ dx is equal to a to b same limits with f a plus b minus x dx here. അല്ലേ, ഈ പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ if you apply that property, what you will get? This I will become what? 0 to pi by 2 തന്നെയാണ്. Then this will be sine square pi by 2 minus x by sine pi by 2 minus x plus cos pi by 2 minus x അല്ലേ dx. Yeah dear? That would give me what? 0 to pi by 2 sine 90 minus theta എന്താ cos square x by cos x plus sin x dear. അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്തോളുക. ഓക്കെ, pi by 2 വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് 2i ഹിയർ. അപ്പോൾ ഇതും i ആണ്, മേളത്തെ i ആണ്. 1 and 2. What I'm gonna do? I'm gonna add 1 and 2 dear. What you will get? Okay, 1 and 2 add ചെയ്ത് ഞാൻ എന്ത് കിട്ടും? I will get 2i is equal to 2i. i കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതും കൂടെ. Okay, I'll get 2i is equal to integral 0 to pi by 2. എന്ത് കിട്ടും? ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ടും സെയിം ആണ്. സോ ന്യൂമിനേറ്റർ ഐ ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു സിംപ്ലി ആഡ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് ഡി എക്സ്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? ഇറ്റ്സ് ഗോണ ബി വാട്ട്? 0 to pi by 2 1 by, because sine square plus cos square is 1 by cos x plus sin x dx dear. ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, എന്നാൽ ബിക്കോസ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് കിടക്കുന്നത്, രണ്ട് ടേം കോസ് എക്സും സൈൻ എക്സും. ഇപ്പം അങ്ങനെ അല്ല, ഇത് മേളിലായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോസ് എക്സ് സൈൻ എക്സ് അങ്ങനെ വല്ല ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബീൻ ഈസി. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, കോസ് എക്സ് സൈൻ എക്സ് താഴെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ. So then I can write 1 as the same thing, then you can cancel it and all. Okay, leave it. ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത biggest question dear. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what I'm gonna do here is 2i is equal to, ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകണം. എന്താണെന്ന് നോക്കിയോ കേട്ടോ. 0 to pi by 2. Okay, then can I write like this? 1 by cos, okay, 1 by cos root cos x into ഞാൻ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകണം വെച്ചാൽ 1 by root 2 plus sin x 1 by root 2 dx. ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ? പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ യു മൈറ്റ് ഫീൽ കൺഫ്യൂസ്, ലൈക്ക് എന്തിനാ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ 1 by 2 കിട്ടുന്നു? 1 by 2 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെയാണ് 1 by 2 വരുന്നത്? നമ്മളെ കോസ് പൈ ബൈ 4, നമ്മളെ cos 45 and sin 45, sin pi by 4. അപ്പോൾ രണ്ടും ഈക്വലായിട്ട് വരുന്ന എവിടെയാണ്? പൈ ബൈ 4ൽ. അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ റൂട്ട് ടു എടുത്തത്. അങ്ങനെ ഞാൻ വെറുതെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഇത് വെളിയിലോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഓൾസോ നീഡ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 1 by root 2 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ 1 by root 2 എടുത്താൽ ഐ ഓൾസോ നീഡ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ 1 by root 2 ഡിയർ. ദെൻ ഓൺലി ഇത് വെളിയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ കുഡ് ഏബിൾ ടു ക്യാൻസൽ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഡു ദ സ്റ്റെപ്പ് വൺസ്, യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ക്ലിയർ ഐഡിയ ഡിയർ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൗ വാട്ട് യു ഹാവ്? 2i is equal to 1 by root 2 integrate 0 to pi by 2. ഇവിടെ വന്നിട്ട് 1 by cos x cos root 2 എന്താ എഴുതാം? pi by 4 plus sin x sin. ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇവിടെ pi by 4 എന്ന് എഴുതിയത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ 1 എന്നൊന്നും എടുക്കാത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോ ദാറ്റ് ഐ ഗെറ്റ് ദ
get the same thing dear on both the sides. Sine cosilum same എനിക്ക് ആംഗിൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ pi by 4 എടുത്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഞാൻ 1 by root 2 കൊണ്ട് ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത്. Okay, dx, just keep that one in your mind dear. Okay, fine, അത് ചെയ്തു. Then 2i is equal to, this would be again what? This would be written as like this. Just see, 2 നെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് താഴെ കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ. 0 to pi by 2. What I'm gonna here write is, can I write like this? Cos of x minus pi by 4 എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ? dx. If you don't know, just know this one dear, that there is a formula where cos a minus b എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ cos a cos b plus sin a sin b എന്നാണ്. ഇത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എടുത്തിരിക്കുമോ, ഞാൻ സ്മോൾ എന്നിട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ, sin a sin b, sin a sin b, cos a cos b, cos a cos b. That's why ഞാനിവിടെ എന്ത് എഴുതിയത്, cos of this particular thing. Fine. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ this is what I have. So which implies okay, 2i is equal to 1 by root 2. ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും, sec അല്ലേ? You have sec x minus pi by 4 dx. Yeah. ഇനി അപ്ലൈ ചെയ്യുക. You know the formula. What is it? I is equal to, ഞാൻ 2 നെ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 2 root 2. Yeah. You are gonna integrate this, and what is the value is log, yeah, log sec x plus tan x dear. That is exactly your formula. That means formula എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ integral, okay, I will write that, പക്ഷേ ഇവിടെ x minus pi by 4 ഇത് എഴുതിയതിന് ശേഷം ചെയ്യാം. x minus pi by 4 secനകത്ത് plus you have tan x pi by 4 dear. Okay, that's done. This log in aata na, log in aata. And now that is where you're gonna apply your limit. This endanu vechal formula is very simple dear. Integration of sec x dx is equal to log sec x plus tan x. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല, plus c. According to this, this is what we got now. Okay, നമുക്ക് ഇത് കിട്ടിയത്. That's equal to, which implies I is equal to 1 by 2 root 2. ഇനി നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. Then this is log, ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കിട്ടും, sec this thing, what is it? Okay, I will put a bracket here. Yes, then what is this? X in സ്ഥലത്ത് pi by 2 minus pi by 4 plus tan pi by 2 minus pi by 4. Okay, then minus log lower limit, which is sec pi by 4. Okay dear. Then you have plus tan, but 0 ആകുമ്പോൾ yeah, x in 0 അല്ലേ, so it is actually gonna be minus pi by 4 minus pi by 4 here plus c. Then which implies I is equal to 1 by 2 root 2. Then you have log നാത്ത് ഇതെന്താ, this is gonna be sec നമ്മൾ 2 minus 1 pi by 4, it's gonna be pi by 4. Okay, plus tan pi by 4, yeah, minus log ഇത് തന്നെയാണ്, which is നമ്മൾ sec pi by 4 minus tan pi by 4.
plus c dear. That's gonna give me I is equal to 1 by 2 root 2, yeah, 2 root 2 into log, yeah, log, this is gonna be what? ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ sec pi by 2 is equal to root 2 dear. നമ്മളെ cos pi by 2 1 by 2 ആണെങ്കിൽ sec എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ തിരിച്ചിട്ട് plus 1 minus log, this is again root 2, this will be minus 1 plus c. Okay, so that's done. Then that's gonna give me I is equal to and the 1 by 2 root 2 log, and then a log a minus log b is log a by b. This is gonna be my answer for my 12th question there. On to the next one then. On to 12th question or dear. Evaluate integral 0 to 1 cot inverse 1 minus x plus x square dx. Okay. And then a question 0 to 1 cot inverse 1 minus x plus x square dx dear. And then we cot inverse so what I'm gonna change is I'm gonna change this one to tan inverse dear. Okay, tan inverse and now idu tirinju varule 1 minus x plus x square dx. ഇനിയിപ്പോൾ താഴെ ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ I am gonna take x outside, minus x ഞാൻ വെളിയിലെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇതിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ x വെളിയിലെടുക്കും, this will be 1 and then minus x dear dx. Okay, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേളിൽ can I write like this? എന്തിനാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പേർപ്പസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. 1ന് can I write like this x plus 1 minus x. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് എക്സ് എക്സും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് I will get 1 dear. അല്ലേ, ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല, ഒന്ന് കാര്യമായിട്ട് നോക്കി നോക്കിയേ. Because I have a formula with me that says tan inverse a or x, okay, x plus tan inverse y is equal to നമുക്കറിയാം tan inverse x plus y by 1 minus xy dear. Okay, അങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ isn't gonna be the same thing. Tan inverse x, this one, y is gonna be this 1 1, this one multiplying together. Yes, you have it here. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് what I can write it like this, right? So this will be what? Integral 0 to 1 tan inverse x എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എന്താ x ആണ്, plus you have 0 to 1 tan inverse, next one is what? Your y is 1 minus x and dx here dear. Okay, അങ്ങനെ എനിക്ക് ഞാൻ എഴുതിയതിന്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ as you know one more that അല്ലേ ഒരു കാര്യം കൂടെ അറിയാലോ, 0 to okay a to b f of x dx could be written as what? a to b f of a plus b minus x dx എന്ന് എഴുതിക്കട്ടെ. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയേ ഇതേപോലെ തന്നെ അല്ലേ, ഇവിടെ x, ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്താണോ അപ്പർ ലിമിറ്റ് that one minus x. so these two are same dear. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ഇത് I ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ this is the one, then I can add it. I can say that now I is equal to what? 2 times what? The same thing, 0 to 1 tan inverse x ആയിട്ട് dx ആയിട്ട് എനിക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. So that's quite a bit easy right there. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് with this property of my integral. So these two are equal, so I can say 2 into. Okay, then ഇനി ഇതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെ? Integration by parts. The first term, okay, ഞാനൊന്ന് എഴുതാം. 2 into what you need to do is that tan inverse x, and the second term is here 1. Okay, already we know how to do this one. Integration of f of x g of x is equal to dx is equal to ആദ്യത്തെ f of x അതേപോലെ തന്നെ
then you need to integrate the g of x, minus you need to integrate differentiation of f of x and integration of g of x dear. ഇതാണ് നമ്മളെ property, നമ്മളെ integration by parts. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ what I will get here, I is equal to, this will become what, 2, okay, let it be there. ഇതിനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ tan inverse is the first one because നമുക്ക് അതിൻ്റെ differentiation ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ ഞാൻ f ആയിട്ട് എടുത്തു, first one. tan inverse അതേപോലെ എഴുതി, then 1 ൻ്റെ എന്താ x ആണ്, right, minus integration of differentiation of this one, അതിൻ്റെ എന്താ 1 by 1 plus x square, അതാണ് tan inverse ൻ്റെ അല്ലേ, അത് ഞാൻ എഴുതി. then this will be what, x ൻ്റെ x dx കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ and then okay, over here ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ലിമിറ്റ് എന്താണ്, ഇത് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ടല്ലോ, 0 to 1, ഇതിൻ്റെ വന്നിട്ട് 0 to 1, ഫൈൻ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും, tan ഇൻവേഴ്സ് 1 മൈനസ് tan ഇൻവേഴ്സ് 0 ഡിയർ. ഓക്കെ, അത് അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ്. ഇത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്, x by 1 plus x square dx. താഴത്തെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ മേലുണ്ടോ, ഒരു 2 ഇല്ലെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ, ഒരു 2 ഇട്ടു, എന്നാൽ ഇവിടെ by 2, 0 to 1. ഓക്കെ ഡിയർ, ഒരു 2 ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ താഴെ ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ, ബിക്കോസ് താഴത്തെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ മേളിൽ കിടപ്പുണ്ട്. സോ ഇഫ് ഐ മേക്ക് ദിസ് വൺ ആസ് u, then this will be what dear, നമ്മൾ ലോഗ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2, ഇതെന്ത് കിട്ടും, tan, ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത് എഴുതാം, tan ഇൻവേഴ്സ് 1 എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, പൈ ബൈ 4, 0 തന്നെയാണ് tan ഇൻവേഴ്സ് 0. ഓക്കെ, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് മാറ്റാം. ദിസ് വൺ ഇസ് then 1 by 2, ദിസ് ഇസ് log 1 plus x square dear, x square, ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, 0 to 1. That would give you 2 into, this is pi by 4, 1 അല്ലേ, 1 കിട്ടുന്ന pi by 4ൽ, then that is 0, then you have minus 1 by 2 into log of 1 വരും ഇവിടെ. അപ്പോൾ it will be log of 2 minus log of 1 actually. So log of 1 is 0. So this is gonna give me 2 into, ഈ 2 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ multiplied with the whole thing ആണ്. Okay, this 2 is gonna multiply with the whole thing, ഇതെല്ലാത്തിനും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ 2 ഇതിനുണ്ട് with this as well as with this. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതും ക്യാൻസൽ ആയി പോവും, ഈ 2 ഇവിടെ ഉണ്ട്, that is pi by 4, then minus you have what, log 2, and that is equal to, you can cancel these 2, and what I will get is pi by 2 minus log 2 dear. This is gonna be answer for this particular question dear. Then move on to the next one then. So 2017 question number 3 was from integral dear, where question is integral sine square x minus cos square x by sin x cos x dx dear. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3 ആണ്. സോ ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി വെരി ഈസി ഡിയർ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഫോർമുല മാത്രം. പക്ഷേ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചൂടെ, ഒന്ന് ആലോചിച്ചോക്കെ, സം വൺ മേ സ്റ്റാർട്ട് ടു ഡു ലൈക്ക് ദിസ് ബൈ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് sin square x by sin x cos x, minus cos square x by sin x cos x, എന്നിട്ട് ഇതും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു, ഇതും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു, അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് എ ലോങ് വേ. പക്ഷേ ഞാൻ ഇത് വേറൊരു കാര്യം പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു, സോ ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് ടു സീ ഡിഫറെൻറ്റ് സിനാരിയോസ് ഡിയർ, ഓർ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ടു ഡു ദിസ് വൺ. ഞാനിതൊരു കാര്യം നോക്കിയപ്പോൾ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, പക്ഷേ അതിങ്ങനെയല്ല. എനിക്കുള്ള ഫോർമുല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാമോ? If you don't know, just learn this one dear, because this one is nothing but cos 2x ആണ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ
It's not in that way. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് തിരിച്ചൊന്ന് ആലോചിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈനസ് വെളിയിൽ എടുക്കുക. ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല. ഒരു മൈനസ് വെളിയിൽ എടുത്തിട്ട് can't I turn around and write like cos square x, അവിടെ നിന്നൊരു മൈനസ് വെളിയിൽ പോയി. അപ്പം ഞാൻ അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ആദ്യം എഴുതി, പിന്നെ അപ്പോൾ സൈൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു നെഗറ്റീവ് വെളിയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ I get to write this one as a second term. That's it. ഇവിടെ മൈനസ് കിട്ടും, അത് ഞാൻ രണ്ടാമത് എഴുതി, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതിനൊന്ന് അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will get the same thing dear. Okay, that is very simple. By what you have here is sin x cos x. അപ്പം ഞാൻ ഇത് എഴുതിയതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ബിക്കോസ് മേളിൽ കിടക്കുന്ന എൻ്റെ ഫോർമുല ലൈക്ക് ദിസ് വൺ ഡിയർ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് കീപ്പ് എ നോട്ട് ഓഫ് ദിസ് വൺ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what I can write this one as what, minus already there, then this thing is cos 2x by ഇവിടെ എന്താ sin x cos x. അപ്പോൾ മേളിൽ cos 2x വന്നു. അപ്പോൾ താഴെ എനിക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആക്കിക്കൂടെ? what I can do, and what I am doing is I can write, or to get you proper idea what I am exactly doing, I am just adding a 2 in the denominator here. അപ്പം ഞാൻ താഴെ ഒന്ന് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ I can also, or I need to add at the numerator also, right? അപ്പോൾ -2 ആയി ഇവിടെ, ബിക്കോസ് ഒരു 2 മേളിലും താഴെയും ചെയ്തു. ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് എഴുതിയേ? ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് ടു ഗെറ്റ് വാട്ട്, 2 വെളിയിൽ, then cos 2x by this will be what, sin 2x dear, sin 2x, and here it is dx and this is dx. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം വളരെ ഈസി അല്ലേ? ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെനിക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇഫ് യു റിയലി ആർ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഓർ ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഓവർ ദെയർ, ജസ്റ്റ് പുട്ട് ദിസ് വൺ ആസ് ടി ഡിയർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും? നമ്മൾ ഒരു വർഷം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഞാൻ ചെയ്താൽ, ഇഫ് യു നോ ഇറ്റ് ആസ് ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് യു ഡിയർ ഫ്രം ഹിയർ, ഡു ഇറ്റ് ഡയറക്ട്ലി. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. When you differentiate with respect to x, sin 2x in എന്താ? cos 2x, 2x in into 2, dx is equal to dt. What is it? And what I have in the numerator, cos 2x dx. അത് ഞാൻ അവിടെ ഇട്ടു, എന്നിട്ട് 2 ഞാൻ താഴെ കൊണ്ടുപോയി. So it will be like this, right dear? Yeah. So ഇപ്പം എനിക്ക് എന്താ ഇവിടെ? cos 2x cos 2x dx, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടെ തന്നെ 2 ഉണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, ഐ ഓൾറെഡി ഹാവ് എ 2 there, റൈറ്റ് ഡിയർ? 2 ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ഓക്കെ, ഞാനപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ 2 അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എടുക്കാം. ഓക്കെ, 2 cos 2x dx എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ dt ആണ്. സോ വാട്ട് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഹിയർ ഇസ്, മൈനസ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി അവിടെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 cos 2x dx എന്താ? dt by this gonna be t. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ കിട്ടുക? That's equal to, when you integrate, it's gonna give you log t plus c. That's equal to minus log, എന്താ t എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ sin 2x plus c dear. That's it. So this is gonna be answer for my third. It's very simple. ഇത് ഇത്രയും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇതിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി. But I just did it for the sake of like അങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ this is how I have done this one there. Fine. Okay then, moving on to the next one then. So the 12th question was again from integral dear. Find integral dx by 5 minus 8x minus x squared dear. This is a question. It's very easy dear. All these questions are very easy. കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it will be very easy. Okay, now what is a bit confusing for some of the students over here is, നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ ആദ്യം എഴുതി കൂടായിരുന്നോ? എക്സ് സ്ക്വയർ ലാസ്റ്റിൽ വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട്, എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യും? ഇതേപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഡു ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ. ഇതേപോലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു നീഡ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ടു സം സ്ക്വയർ സോർട്ട് ഓഫ് എ സ്റ്റഫ് ഡിയർ, ഓർ നമ്മൾ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ അതിന് ഒരു ലോഗ്, അതിൻ്റെ യു ഹാവ് സർട്ടൻ ഫോർമുലാസ്. ഓക്കെ, അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ് വളരെ ഈസി. ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. ഓക്കെ, ദിസ് വൺ ഐ എം ജസ്റ്റ് കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് ഐ. ഫൈൻ. ഓക്കെ, ഐ എം ഡൂയിങ് ദിസ് വൺ, ആൻഡ് ഇൻ ഓർഡർ നോട്ട് ടു ഗെറ്റ് ടു കൺഫ്യൂസ് ഐ എം ജസ്റ്റ് അഗെയിൻ റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതാണ് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. 1 by dx ഒരു സൈഡിൽ കിടക്കട്ടെ.
Okay, 1 by 5 minus 8x minus x square എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what I will try to do here is to make it perfect square. നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഒക്കെ പൊതുവെ ചെയ്യുമ്പോൾ പല രീതിയിൽ പല ആൾക്കാർ ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊന്ന് എഴുതാം, പക്ഷേ ഞാൻ ആ രീതിയിലല്ല ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഞാൻ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു മൈനസ് വെളിയിലെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഈ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ടേം മൈനസ് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ മൈനസ് വെളിയിലെടുത്തു. എന്നാൽ എന്ത് പറ്റും, -5 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും, +8x ആവും, പിന്നെ വന്നിട്ട് +x സ്ക്വയർ ആവും. ഫൈൻ ഡിയർ. പിന്നെ എനിക്ക് ഇതിനെ നേരെ തിരിച്ചെഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ +8x - 5 എന്നുള്ള രീതിയിൽ you get to see some convenient thing which you can like now you can think of what to do with or how to make it perfect squares ഒക്കെ ആക്കാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യാതെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം. that won't make you confused with this negative what is outside here. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താ ഞാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് വിടുക. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ ഒന്ന് വിട്ടിട്ട് ഈ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടോ ഈ മൈനസ് ഞാൻ വെളിയിലെടുത്തി. ഓക്കെ, ഈ ആദ്യത്തേൻ്റെ 5 വിട്ടിട്ട് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിലും നമുക്ക് ഒരു മൈനസ് വെളിയിലെടുത്ത് ഞാൻ എഴുതാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഞാൻ അങ്ങനെ മൈനസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്ത് കിട്ടും, ഡോണ്ട് ഐ ഗെറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് എക്സ് സ്ക്വയർ +8x എന്ന് എനിക്ക് കിട്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വെളിയിൽ മൈനസ് പറഞ്ഞേം കാട്ടി നല്ലത് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് വെളിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലോട്ട് മോർ ഈസിയർ ഡിയർ. ഓക്കെ, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് എന്ത് പറ്റും, ഓക്കെ ഐ ഗോട്ട് സച്ച് എ തിങ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കാൻ വേണ്ടി പോവാം. എങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതണം. ദെൻ ഓവർ ഹിയർ എക്സ് സ്ക്വയർ, യെസ്, ഇതിൻ്റെ ഹാഫ്. ഓക്കെ, എനിക്ക് അവിടെ സെക്കൻഡ് ടേമും അതേപോലെ തന്നെ എഴുതണം. ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 8ൻ്റെ ഹാഫ് is 4, അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് മീൻസ് 16. അപ്പോൾ 8ൻ്റെ ഹാഫ് വിച്ച് ഇസ് 4, അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് 16 ഞാൻ ആഡും ചെയ്യണം, അതേപോലെ തന്നെ സബ്ട്രാക്റ്റും ചെയ്യണം. ഫൈൻ ഡിയർ, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഡു. ഫൈൻ. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് എന്താ എഴുതേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1/5 ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇനി ഒന്ന് ആലോചിക്കണം കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് പോസ് എ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ദിസ് വുഡ് ബി നത്തിങ് ബട്ട് ഇവിടെ 4 സ്ക്വയർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. ദിസ് വുഡ് ബി 1x + 4 the whole square എന്ന് വരും ഈ ഒരു ടേം. എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും ബിക്കോസ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സേ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് 4 സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ x + 4 the whole square എന്ന് കിട്ടും. അതവിടെ കിടക്കട്ടെ. പക്ഷേ വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് -16? അതിനെനിക്ക് ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. സോ ഐ എം ഗോണ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ്. സോ ദാറ്റ് -16 വിത്ത് ദിസ് നെഗറ്റീവ് വിൽ ബിക്കം പ്ലസ്. സോ +16 വെളിയിൽ വന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. That would be very systematic and that would not make you confused here. Do like as such what I have told here. And this will be what? Minus ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, x + 4 the whole square. Fine, dx. And then what? I want to change this one into something which is very similar to me or which is very convenient ആയിട്ട് നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫോർമുല എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ആക്കണം. ഇത് ഓൾറെഡി ലൈക്ക് 16 + 5 is 21. Who doesn't know it? പക്ഷേ ഞാനിവിടെ എഴുതാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് √21 സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. √21 സ്ക്വയർ. എന്നിട്ട് മൈനസ് യു ഹാവ് ദിസ് തിങ്. അപ്പോൾ ഡോണ്ട് യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് എ ഫോർമുല വിച്ച് വി ഓൾറെഡി നോ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ മുകളിൽ സോ ദിസ് വൺ looks like somewhat like this what I'm writing, and that is very important here. Just keep a note of that one. Okay, so this one looks like 1/a square. a square a. Okay, a square minus this would look like your x square. x terms. Okay, x square dx. ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1/2a നമ്മൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ 1/ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ എഴുതിയ എക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഫോർമുല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ a + x / a - x + c dear. This is what our formula is and that is what exactly we need to apply all the way down here. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോർമുല എഴുതിയാൽ what would be at the end എന്താണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് 1/ നമ്മളെ 2 ഉണ്ട് a എന്താ √21 yeah √21 fine. So that's here. Then log
a and the a again root 21 plus what is that, x plus 4, yeah, by minus root 21. All these formulas, just keep a track on this one there. And it is negative of these, upon negative of what is there inside, which is x plus 4. If negative bracket, you can again like open the bracket and write 1 by 2 root of cube root of 21, no, square root of 21, root of 21 log root 21 plus x plus 4, അല്ലെങ്കിൽ 4 ആദ്യം എഴുതുക, no issues, by 21 minus x minus 4 dear. Yeah, this is gonna be my answer for my 12th question. Move on to the next one then. So the 16th question is again from integral, where it asks to find integral cos theta d theta by bracket nathu 4 plus sine square theta, next bracket 4 minus 5 minus 4 cos square theta. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ മേളിൽ കോസ് തീറ്റ ഡി തീറ്റ കിടപ്പുണ്ട് അല്ലേ, കോസ് തീറ്റ ഡി തീറ്റ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ താഴെ സൈൻ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മേളിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല കോസ്, ബിക്കോസ് സൈനിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കോസ് ആണ്. അപ്പോൾ താഴെ സൈൻ ആണോ നോക്കുക, ഇത് മനസ്സിലാക്കി നോക്കുക ചെയ്യുക. ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു അനലൈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, മേളിൽ വെറും കോസ് തീറ്റ ഡി തീറ്റ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത് താഴെ ഏതെങ്കിലും സൈൻ വല്ല ഫുള്ള് കിടപ്പുണ്ടോ. എന്നാൽ സൈന് ഞാൻ ടി ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ യു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് സൈൻ തീറ്റ വിൽ ബി കോസ് തീറ്റ, അപ്പോൾ അത് മേളിൽ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഐ ക്യാൻ ഗോ ഫോർ എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. അപ്പോൾ ഐ എം ജസ്റ്റ് കീപ്പിംഗ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റ് സെൽഫ് ലൈക്ക് വൈ ഐ. ഓക്കെ, ദെൻ ദിസ് വൺ വിൽ ഗിവ് മീ വാട്ട്. അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്താൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് താഴെ ഒരേ ഒരു ടേമേ ഉള്ളൂ വിച്ച് ഐ നീഡ് ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ടു സൈൻ, വിച്ച് ഇസ് ദിസ് വൺ ദിയർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 4 പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ, ഓക്കെ അതവിടെ ഉണ്ട്, minus 5 minus 4 into this will be 1 minus sine square theta, because cos square theta എന്ന് വെച്ചാൽ 1 minus sine square theta അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് വേറെ എന്ത് ചെയ്യാം, which if I multiply inside it will be cos theta, okay അതവിടെ കിടക്കട്ടെ, by this will be again 4 plus sine square theta അവിടെ കിടക്കട്ടെ, and this will give me what, അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 5, this inside minus 4 into 1 is minus 4, ഇത് അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് 4 സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ അല്ലേ, ഇങ്ങനെയല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുക. ദെൻ ഡി തീറ്റ, ഫൈൻ, അത് വരെ നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി ഇതിനെ എനിക്കൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം. ഇതിനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോസ് തീറ്റ മേളിലുണ്ട്, then you have 4 plus sine square theta, yes that's still there. Then in the next bracket this will give me what, 1, because 5 minus 4 1 ആണ്, plus 4 sine square theta dear, sine square theta d theta, fine. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്രയും കിട്ടി. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, യെസ് ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പോവാം. എന്താണ്, ലെറ്റ് സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ യു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് കോസ് തീറ്റ ഡി തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ടി. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കോസ് തീറ്റ ഡി തീറ്റ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് എന്തെഴുതാം, ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഡി ടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ടു, സോ നൗ യു വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഐ നൗ, ഇൻ്റഗ്രൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കോസ് തീറ്റയും ഡി തീറ്റയും കൂടെ നമ്മൾ ഡി ടി അതോടെ കിടക്കട്ടെ, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ഡി ടി ഒരു സൈഡിൽ എഴുതി, എന്നിട്ട് 1 ബൈ വാട്ട് ഈസ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ നൗ 4 അവിടെ ഉണ്ട്, then plus സൈൻ സ്ക്വയർ, അപ്പോൾ ടി സ്ക്വയർ, ഓക്കെ. അടുത്ത ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എന്താ 1 പ്ലസ് ഇവിടെ എന്തോ 4t സ്ക്വയർ ഡിയർ, 4t സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിനെ വേണം നമുക്കൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ. സോ വൺസ് ദിസ് ഇസ് ഡൺ, വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഡു ഹിയർ ഇസ് യു നീഡ് ടു ഡു പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം ലൈക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട, ഓക്കെ ഞാനിവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ 1 പ്ലസ് ടി സ്ക്വയർ ആണ് ഒന്ന്, റൈറ്റ് ഡിയർ. ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് 1 പ്ലസ് 4t സ്ക്വയർ. ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എഴുതണം, ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു, ഇതിനെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ അറിയാമെന്നുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എഴുതേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എ ബൈ ദിസ് വൺ പ്ലസ്, ഇഫ് യു ആർ കൺഫ്യൂസ്ഡ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ, ഓക്കെ വാട്ട് ഐ എം ഗോണ ഡു ഇസ് ദാറ്റ് ഇഫ് യു ആർ കൺഫ്യൂസ്ഡ് വാട്ട് ഐ എം ഗോണ ഡു ഹിയർ ഇസ് പുട്ട് ടി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്നെടുത്തോ, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ടി സ്ക്വയർ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷനായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കീപ്പ് ഇറ്റ് ആസ് വൈ, അങ്ങനെ അല്ലാത്തൊരു വൈ ഇല്ലാതെ ടി സ്ക്വയർ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യാം. സോ ദിസ് വിൽ ബി ലൈക്ക് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷനിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക,
Okay, ഇതിനെ ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് y ആയിട്ട് എഴുതിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു. Okay, y ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ what I will get 1 by 4 plus y, because t square ഞാൻ y എന്ന് എടുത്തേ, 1 plus 4y dear. Yes, ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഇതിനെ കിട്ടിയത്. ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷനിലോട്ട് എങ്ങനെ ആക്കുക? ആക്ച്വലി a by 4 plus y plus b by 1 plus 4y അല്ലേ? ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക. ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക, എന്താ എയും ബിയും. ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്? ലൈക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി നൗ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് യു നീഡ് ടു സീ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് എ ആൻഡ് ബി ഡിയർ. അങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ദ ഇക്വേഷൻ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ്, ഇപ്പം ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് 1 is equal to a into this will be 1 plus 4y plus b into 4 plus y കിട്ടും അല്ലേ? ഇവിടെ നിന്ന് ഞാനിപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ y is equal to -4 എടുക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, y is equal to -4 എന്നെടുത്താൽ ഇത് ക്യാൻസൽ ആവില്ല. ഈ ടേം വിൽ ബി 0, ദിസ് ടേം വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി 0, ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി 4 into -4, that is -16 plus 1 is minus, right? Yeah, -15 dear. So what I will get here is 1 is equal to -15a എന്ന് കിട്ടും, where a is nothing but -1 by 15. That is my value. So a is what? -1 by 15 ആണ് എൻ്റെ a ൻ്റെ വാല്യൂ. Okay dear. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what I will get with how I will get b? ഓക്കെ, നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണം എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇവിടെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് 1 is equal to a, because a into 1 is a, then ഇത് വന്നിട്ട് y ടേം ആവും, അത് ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല, പ്ലസ് 4b എൻ്റെ ഓൾറെഡി എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ b is equal to 4b is equal to 1 minus a, ഇപ്പുറത്ത് പോയി 1 minus a, that's equal to 1 minus a എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇവിടെ ഇപ്പം മൈനസ് ആണ്, അപ്പോൾ പ്ലസ് 15. ഫൈൻ. അപ്പോൾ ദിസ് വിൽ ഗിവ് മീ 16 മേളിൽ വരും, 16 by 15. യാ, b is equal to 4 താഴെ പോവും, ഇവിടെ ഇൻറ്റു 4, അപ്പോൾ ഈ 16ഉം 4ഉം കൂടെ ക്യാൻസൽ ആവും. സോ വാട്ട് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഇസ് 4 by 15 is value for b dear. So a എനിക്ക് 1 by a എനിക്ക് കിട്ടിയ എന്താ, a is equal to -1 by 15 എന്ന് കിട്ടി, b എനിക്ക് 4 by 15 എന്ന് കിട്ടി. ചെയ്തു നോക്കുക, കിട്ടും. ഓക്കെ, so once that is done, now I'm gonna take this one and then I want to put it inside what? Inside the integral here with t. Okay, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what is your I now? Okay, I is now what? Integral, yeah, ഈ സാധനം ഏതാ, ഇത് a എന്താ, a is -1 by 15. So -1 by 15 by 4 plus y എന്താ, actually y is nothing but your t square. അപ്പോൾ ഇവിടെ t square ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക, t square, എന്നിട്ട് പ്ലസ് b എന്താ, b is 4 by 15. അപ്പോൾ 4 by 15 by 1 plus 4t square, 4t square dt is what right now what I have. Okay, ഇനി ഇതിനെ വേണം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ. So that will be എന്താണ്, ഞാൻ ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് -15 വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വെളിയിലെടുക്കാം, നോ ഇഷ്യൂസ്. ഓർ ഓക്കെ, -15 ഓരോന്നോരോന്ന് നമുക്ക് വെളിയിലെടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം -15 1 by 15, നോട്ട് 15, -1 by 15 ഞാൻ വെളിയിലെടുത്തു. ദിസ് വിൽ ബി 1 by, നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം, 2 square plus t square എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം, ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് എ ഫോർമുല ഡിയർ, ദാറ്റ് വേ യു നീഡ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ്. എന്നിട്ട് പ്ലസ് in 4 by 15 വെളിയിലെടുത്തു, and I'm gonna split this integral here, and what I have here is 1 by, ഇവിടെ നമുക്ക് t സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂടെയാണ് 4 കിടക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അക്സെപ്റ്റബിൾ വിത്ത് അവർ ഫോർമുല. എന്താണ് നമ്മൾ ഫോർമുല, അത് നമുക്കറിയണം, അത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മുൻപോട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാം. So what I know is, and which one what I'm gonna use here is integral, നമുക്ക് 1 by a square plus x square dx. The formula എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ what I have here is nothing but
1 by a tan inverse x by a dear plus c. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിലോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. ഫൈൻ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കിയേ, എ സ്ക്വയർ ഇവിടെ കറക്റ്റാണ്, എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് കിട്ടും? ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് 1 by ഇതിൻ്റെ ടി സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂടെ 4 കിടപ്പുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ലിറ്റിൽ ഓക്വേർഡ് ഡിയർ, ഐ നീഡ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. സോ അപ്പോൾ ഞാൻ 4 വെളിയിലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ I will get 1 by 4 because 1 അവിടെ 4 ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് by 4 plus t square. I hope like this one is not too hard dear. Just ഒന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. That's equal to minus 1 by 15. That is good to go dear. അത് അവിടെ കിടക്കട്ടെ, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എഴുതാം. Plus here we have dt also. അപ്പോൾ plus t square dt plus you have what? Okay, 4 വേണമെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ഐ വിൽ ഗെറ്റ് 1 by 15. 4 ക്യാൻസലായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 4ഉം ഇതും കൂടെ ക്യാൻസലായി. ഓക്കെ, ഇൻ്റഗ്രൽ what I have here is 1 by, ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 1 by 2 the whole square plus t square dear, t square and dt. നമ്മളെ ഫോർമുല പോലെ ആയില്ലേ? Yeah, so this is very important dear. Just keep a note of these, all these formulas. Then once that is done, ഇനി നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. So that is equal to, okay, 1 by 15 രണ്ട്, yeah, then അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. എന്നിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ what I will get into എന്താ 1 by a. a എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? a എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ a ഇതും ഇത് എക്സും ആണ്. ഫൈൻ. a എന്താ? 2 ആണ്. So that is 2 here. Fine. Then tan inverse. Okay, tan inverse. നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ടി ആണ്. ടി ബൈ എന്താ? എ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2. ഫൈൻ. പ്ലസ് യു ഹാവ്, അപ്പോൾ അത് ഫോർമുല നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞു. പ്ലസ് 1 by 15 അവിടെ ഉണ്ട്, റൈറ്റ്. എന്നിട്ടെന്താ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഗെയിൻ യു ആർ എ, ദാറ്റ് എ ഈസ് 1 by 2, yeah, 1 by 1 by 2. Tan inverse you have x എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇവിടെ? x എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ t by നമ്മൾ a എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ again 1 by 2. that's it right? Yeah, then you have a c. fine, അത് കഴിഞ്ഞു. that's equal to, ഇനിയിപ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി. അങ്ങനെയാണ് എഴുതുമെങ്കിൽ what I will get here, this would be, okay, yeah, it's okay. This would be minus 1 by 30. ഇതും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ tan inverse, what is t exactly? t എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? നമ്മളെ sin theta. So this is actually sin theta by 2. Yeah, by 2. Plus this is gonna give me 2 multiply about 2 by 15. 2 by 15. And it's a tan inverse. Yeah, tan inverse. What is your t? ഇതിനെ മേളിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ 2 മേളിൽ പോവും. Then what is your t? t is നമ്മളെ sin theta plus c dear. That's it. If you want, you can write this one at the first. 2 by 15 tan inverse 2 sin theta minus 1 by 30 tan inverse sin theta by 2 plus c dear. This is gonna be answer for my 16th question. Okay, then I hope like it's very easy, right? Okay, then move on to the next one then. So on to the next question, which is from integral, which is 17th question dear, from the same year. Evaluate 0 to pi x tan x by sec x plus tan x dx dear. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ like I don't think twice. And I easily used to jump up into straight away the steps dear. That is x tan x is a definite integral. Okay, അപ്പോൾ sec x plus tan x, I am just keeping this one as what? I. Okay, this is my I. Now the next thing what I'm gonna do here is I know a formula which is like f of integral a to b f of x is equal to നമ്മൾ a to b തന്നെയാണ് f of a plus b minus x എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്
അല്ലേ? ഇവിടെ dx ഉണ്ട്, there also dx. Okay, now this is something which you need to keep it in your mind. ഇത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഡെഫിനറ്റ് ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നോക്കുക. എന്നിട്ട് പൊതുവേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ you can do it here. Okay, and when you do it, the answer what you get now at the end you feel as if like അയ്യോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ okay, I will apply the same thing. What I want, ഞാൻ ഇവിടെ same like I'm gonna change this one to what? I will change now to 0 to pi തന്നെയാണ്. Yeah, x will become what? ഈ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ x will now 0 ആണ്, ഒന്ന് പൈ ആണ്. അപ്പോൾ പൈ മൈനസ് എക്സ് ആവും. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ സ്ഥലത്തെല്ലാം നമ്മൾ പൈ മൈനസ് എക്സ് ഇടുക. പൈ മൈനസ് എക്സ് ടാൻ ഹിയർ ടു വാട്ട്? നമ്മൾ പൈ മൈനസ് എക്സ് റൈറ്റ് ബൈ നമ്മളിവിടെ സീക്ക് പൈ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് ടാൻ പൈ മൈനസ് എക്സ്. അപ്പോൾ ഇത് അറിഞ്ഞൂടാത്ത ആരെങ്കിലും ആണെന്നുണ്ട്, ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദീസ് സ്റ്റെപ്സ് ഷുഡ് നീഡ് ടു ബി ഫോളോഡ് ഹിയർ. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോർമുലയിൽ എന്താണ് നമ്മളെ ലോവർ ലിമിറ്റ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്ന് നോക്കുക. അപ്പർ ലിമിറ്റ് ലോവർ ലിമിറ്റ് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക, ദെൻ മൈനസ് എക്സ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അത് എക്സിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇതേ ഫംഗ്ഷനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, എക്സിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് പൈ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആൻഡ് ദെൻ this is a trigonometric one right here, so I can write the values will be what? Pi minus x ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, which is the same itself like pi എന്ന് വെച്ചാൽ 180 ആണ്. Okay, and this would give me what? If you think now pi minus x എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ if you go for the value is tan x itself dear, minus tan x. നമ്മൾ 180 shift is minus tan, and cos also will give me with pi minus sec x കിട്ടും, sec x. Yeah, and tan of course I have told you minus tan x dx എന്ന് എനിക്ക് കിട്ടി. Now what I can write, ഇവിടെ ഒരു മുകളിലൊരു മൈനസ് കിടപ്പുണ്ടല്ലേ, താഴെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് രണ്ട് മൈനസ് വെളിയിലെടുക്കാം. സോ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ലൈക്ക് ഓക്കെ, ഞാൻ അതിങ്ങനെ പറയാം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ്. ടാൻ എക്സ് അവിടെ ഉണ്ട് ബൈ ഇതിൽ നിന്നൊരു മൈനസ് ഞാൻ വെളിയിലെടുത്തു. അപ്പോൾ വാട്ട് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് സീക്ക് എക്സ് പ്ലസ് ടാൻ എക്സ് ഡിയർ ഡി എക്സ് അല്ലേ. ഈ മൈനസും ക്യാൻസലായി പോയി. അപ്പോൾ ഐ ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ഐ and this one is also I. In fact, now this one I can keep it as 1 and this one I'm gonna make it 2. അപ്പോൾ നമ്മളെ പ്രോസസ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെല്ലാം you need to follow the same trick dear. Okay, and what the next step what I'm gonna do here is that I'm gonna adding 1 and 2 which gets me what? നമ്മൾ I plus I എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2i. റൈറ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു. റൈറ്റ് സൈഡ് വന്ന് എന്ത് പറ്റും? സെയിം ഇൻ്റഗ്രലാണ് 0 to pi. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ആഡ് ചെയ്താൽ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാം. എക്സ് ടാൻ എക്സ് ബൈ എന്താ നമ്മൾ സീക്ക് എക്സ് പ്ലസ് ടാൻ എക്സ്. ഐ എം ഗോണ ആഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് ദിസ് തിങ് വിത്ത് ദ സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ സീക്ക് എക്സ് പ്ലസ് ടാൻ എക്സ്. ഇവിടെ എന്താ? പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പൈ മൈനസ് എക്സ് പിന്നെ ഒരു ടാൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഡി എക്സ് ഡിയർ. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഐ ഹാവ്. ഓക്കെ, സോ വൺസ് യു ഹാവ് ദിസ് തിങ് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് 2i ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to pi. യാ, ദെൻ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം അല്ലേ, അപ്പോൾ സീക്ക് എക്സ് പ്ലസ് ടാൻ എക്സ് എന്ന് ഞാൻ എഴുതി ഒറ്റ പ്രവണ ബിക്കോസ് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ആർ സെയിം. ഇതും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഐ എം ഗോണ റൈറ്റ് ഇറ്റ് വൺസ്. ദെൻ എക്സ് ടാൻ എക്സ് ഇത് വന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്ന് തുറന്നെഴുതിയേ. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇഫ് യു മൾട്ടിപ്ലൈ ടാൻ ഇൻസൈഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി പൈ ടാൻ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ടാൻ എക്സ് ഡിയർ ഡി എക്സ്. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ക്യാൻസൽ ദീസ് ടു റൈറ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം? So 2i is what? 0 to pi. This one is pi tan x by sec x plus tan x dear dx. ഇതാണ് നമുക്ക് ഇതുവരെ ഉള്ളത്. Okay, until then I don't think like you are confused. You are pretty much okay with that, right? What I did here is ഞാൻ അതിൻ്റെ
already we have a certain formula which I can apply. What I will get is this thing will become, this will become this, and then I reduce it. Then I added first and second. First is this one and this I added, which will give me 2i is equal to this. This 2i and last 2i in the okay, don't do that. Okay, make sure that you write it 2i. Then you add these. So what after simplification, what I get here is pi tan x by sec x plus tan x, dear. Yes, that's what you get. Now, we split it. Pi tan x by sec x cos ball. What I'm going to do here is I'm going to multiply the numerator and denominator with what sec x minus tan x so multiply sec x minus tan x dear dx multiply multiply what I will get here is, it's pretty simple. Like pi that's a constant, so I don't need to too much worry about it. Yeah, pi what I will get here is sec x tan x multiply when I multiply this with this. Again, if I do with this one, what I will get here is minus tan square x. Yeah, minus tan square x. Then what else? In a plus b into a minus b. Our formula. So that will be a plus a minus a square minus b square. So this will be sec square minus tan square. That's why multiply. Why? Because this is in fact what? 1. This is the value of sec square x minus tan square. Oh, not theta x. X is what? 1. As of now, 2i. 2i is now pi 0 to pi term matram, which is sec x tan x, yeah, minus you have what? Tan square x dx. Fine, dear. After doing this, tan square and the split 2i is equal to pi into 0 to pi sec x tan x. Yes, definitely I don't need to worry too much because it is sec x. This integral split 0 to pi, and what I can write here is, and what you need to write here is tan square is nothing but sec x minus 1, okay, dx. Now what I can do here is, if you want, you can do this one, dear. Okay, what I'm gonna do here is I can bring this 2 down if you want. But 2 confused, so you can bring it down, no issues. And then, okay, I'm gonna do a certain thing. Okay, I need to split this one because this already we know it. Integrate. If I open up, or if I split this as an integral, then pi by this one sec square x dx, yeah, this minus and this will be plus. Okay, the multiply minus and this one will be plus, then 0 to pi 1 dx, right, dear? Okay, that's done. So that is equal to, if I want to integrate, what I will get? Integrate yeah, this is for the whole thing, dear, pi by 2. Then this will be and the sec x, because integral of sec x tan x is sec x, 0 to pi, yeah, minus you have what? Tan x, 0 to pi again, yeah, then plus
x, integration of 1 is x 0 to pi. Fine dear. But ഞാൻ അത്രയും ഞാൻ ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ if I apply the values, what I will get? Pi by 2, yes, definitely അവിടെ ഉണ്ട്. Then this should be having inside, okay, inside that bracket, all those things to be followed. അപ്പോൾ sec pi, see ഇതിൻ്റെ values ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ, you need to know it, and this one you are learning it when in your lower classes dear. Sin x അല്ലെങ്കിൽ sec pi എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it's -1, sec pi is -1, then minus sec 0, cos 0 എന്ന് വെച്ചാൽ 1 ആണ്, അപ്പോൾ sec 0 1 തന്നെയാണ്, 1 by 1 1, അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും, yeah. Then over here pi 0 into what? Pi is 0, നമ്മൾ lower limit ചെയ്യുമ്പോഴും 0, so that's done. Plus you have what? X അവിടെ upper limit കൊടുക്കുമ്പോൾ pi, x ൻ്റെ അവിടെ -0, so that's it. So now that is equal to what? Pi by 2, yeah, into what? ഇവിടെ -2 ഉണ്ട്, then ഇതെല്ലാം പോയി, then you have plus pi dear, that's what you have. And when if you want, you can apply inside, that will give you, ഇപ്പോൾ അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ -2 നമ്മൾ pi by 2 എന്ന് വരും, പ്ലസ് ഇതിനെ പിന്നെയും ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it will be pi square by 2. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇതും ക്യാൻസൽ ആവും, what you will get is minus pi by pi square by 2 എന്ന് എഴുതാം, ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can write pi square by 2 minus pi എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. This is gonna be the answer for the 17th question here. It was easy, right? And it's an OR question, so you have the next one. So moving on to the next one then. അതിൻ്റെ 17th ൻ്റെ OR question ആണ്. അപ്പോൾ evaluate 0 to 4 modulus x minus 1, x minus 2, x minus 4 here. First of all, it's very easy, like നമ്മൾ മുമ്പേ നോക്കിയതാണ്, so there I have given you a clear idea how to do this one, and here also you will get it as you look into this question. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ പോയിന്റ്സ് ആണെന്ന് നോക്കുക. 0 to 4 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1, 2, 4, അപ്പോൾ 1, 2 and 4 are my tuning points dear. These are my points what I need to check in between 0 to 4 അല്ലേ? യെസ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ എഴുതിയെന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം, വെദർ ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ഈവൻ ഓർ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആണോ കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ നോക്കുക, ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ്? എക്സ് മൈനസ് 1. നമുക്ക് ഏത് തൊട്ട് നോക്കണം? നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം 0 to 2 നോക്കാം. ഓക്കെ, 0 to 2 നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. 1 to not 0 to sorry 1 to 2. ഓക്കെ, 1 to 2 നോക്കാം, പിന്നെ 2 to 4. ഫൈൻ. അപ്പോൾ 1 to 2 നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ if I put any values here, ഓക്കെ, any values here, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 1 to 2 നോക്കണ്ട, 1 to 4 തന്നെ നോക്കിക്കോ. എന്തിനാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് ഏതൊരു നമ്പർ എടുത്താലും I could see that ഇവിടെ you put 1.5, it will be positive. 3 എടുത്ത് ഇവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 3 minus 1, that is still gonna be positive, right? അപ്പോൾ അതെല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ what I can write here, ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, 1 to 4 I am just writing because of the simple reason that ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഏതൊരു നമ്പർ ഇവിടെ ഇട്ടാലും this is gonna give me a positive value. So അപ്പോൾ ഞാൻ without changing anything I will write x minus 1 dx dear. അങ്ങനെ ഞാൻ എഴുതി, അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു. അടുത്തത് എങ്ങനെ നോക്കും? അടുത്തത് നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഞാനിപ്പോൾ -2ന് താഴെ ഒരു നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ 2, ഇഫ് ഐ എം പുട്ടിങ് ഇറ്റ് ഓവർ ഹിയർ, ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് മീ എ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ഡിയർ. ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് മീ എ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ്. ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് 0.5, ദിസ് ഇസ് ഗോണ ബി ലൈക്ക് -1.5. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സോ 1.5 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ I will be getting -0.5. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഗിവിംഗ് മീ എ നെഗറ്റീവ്. സോ വാട്ട് ഐ വിൽ ഡു ഇസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഡു 2 things. വൺ ഇസ് എന്താ എഴുതുക, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇട്ടിട്ട് അതേ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ എഴുതുക എക്സ് മൈനസ് 2. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നേരെ തിരിച്ചെഴുതുക. ഓക്കെ, എങ്ങനെ വേണോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നൗ ഇഫ് ഐ എം ഗോയിങ് ഫോർ നെഗറ്റീവ്, എന്തൊട്ടിട്ടാണ് 1 to 2 നെഗറ്റീവ് എടുത്തു എക്സ് മൈനസ് 2 dx ടിയർ. അപ്പോൾ ഞാൻ 1 to 2 നോക്കിയുള്ളൂ, ഇനി അടുത്ത 2 to 4 കിടപ്പുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ 3 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ്, സോ ദാറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് വെരി ക്ലിയർലി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ്
2 to 3 not 3 sorry 2 to 4 എന്താ അതേ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ what is the difference between these two? ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ്, because it's giving me a positive value, that's why. Okay, അതാണ് ഇതിൻ്റെ മോഡുലസ് നമ്മൾ എഴുതുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ട്രിക്ക് കേട്ടോ. That is how you need to solve this question. It is very easy dear, and you will get the marks also. Now the next one. Now what is here? This one need to be solved, right? So that will again I need to check it. Okay, way below from 1 to 4 നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഏത് തന്നെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ it will always be negative dear, it will always be negative. അപ്പോൾ എങ്ങനെ it is from what 1 to 4 തന്നെ നോക്കാം. 1 to 4 എല്ലാം നോക്കിയാൽ 1 to 4 നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it will be always negative. So അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മൈനസ് ഇട്ടത്. Then that function x minus 4 dx. Then solve ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ an answer dear, that's it. So വളരെ ഈസി അല്ലേ? അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അത് സോൾവ് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതണം, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി അപ്പോൾ ഇനി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറയണ്ടല്ലോ. എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 2 മൈനസ് എക്സ് ഫ്രം വാട്ട് ഫ്രം 1 to 4 മൈനസ് x square by 2 minus 2x 1 to 2, then plus you have what x square by 2 minus 2x 2 to 4, then minus you have x square by 2 minus 4x from 1 to 4. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഇടുക. So upper limit ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ what I will get here dear, upper limit ഇടുമ്പോൾ ഇത് വന്നിട്ട് 16 ആവും. 16ൻ്റെ ഹാഫ് വന്നിട്ട് 8. So 8 മൈനസ് ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ 4 മൈനസ് യുവർ ലോവർ ലിമിറ്റ് 1 ഇടുമ്പോൾ 1/2 മൈനസ് ഇവിടെ 1 അല്ലേ. യാ, സോ അത് കഴിഞ്ഞു. മൈനസ് യു ഹാവ് ഹിയർ 2 അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 4/2 ആക്ച്വലി ഓക്കെ എഴുതുക. മൈനസ് യു ഹാവ് ഇതും 4 മൈനസ് 1 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 1/2 മൈനസ് 2. യാ, that's over. Plus you have what this thing which is 4 നമ്മളെ 16 അല്ലേ. 16/2 8. അപ്പോൾ 8 മൈനസ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്താ 8 മൈനസ് 2 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 4/2 2. Then over here minus 4 minus this one 4 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 16/2 is 8. So I'm gonna get 8 minus ഇവിടെ വന്നിട്ട് 16 minus lower limit എന്താ 1/2 minus your 4. Okay dear, that's what I have. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളത് എന്തൊക്കെ കിട്ടുക ഒന്ന് നോക്കാം. ദിസ് വിൽ ബി ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 4, ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ -2 മോളിൽ പോവും. 1 minus 2 is minus 1/2 plus 1/2 മൈനസ് യു ഹാവ് ഹിയർ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയി പോയി 2, അപ്പോൾ -2. ദിസ് വൺ ഇസ് അഗെയിൻ ലൈക്ക് -4 1 minus -4 minus 3/2. Yeah, 3/2 plus 3/2. Okay, plus you have ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത് 0 ആണ്. Yeah, 0 because ഇവിടെ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ 16/2 8, ഇവിടെ 8, that's 0. Minus you have here -2, അപ്പോൾ +2 ആവും. Then minus you have what ഇവിടെ വന്നിട്ട് -8. Then ഇവിടെ വന്നിട്ട് 8 വരും, -8. So 1 minus 8 minus 7 7/2. അപ്പോൾ ഇത് വന്നിട്ട് +7/2. 7/2. Yeah, and with this what I will get, ഇത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് 2 മുകളിൽ 2, അപ്പോൾ 8 plus 1 9/2. The 9/2. This will be like ഇവിടെ 4 ആവും, -4 plus 3 is 1 -1. So -1/2 വെളിയിൽ പോകുമ്പോൾ +1/2 because ഇവിടെ മൈനസ് കിടപ്പുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. +2 you have here. Then this will be like 16
16 എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് 7 പോകുമ്പോൾ minus 9 by 2 dear. Yeah, minus 9 by 2. This will be plus 9 by 2. 9 by 2, which implies ഈ 2 and 2 എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? This will be like 9 9s are what? This is correct, right? Yeah. Is there any problem? Okay, let's see. Like what if any problem is there, we will check it. You yourself do it, please. Then this is gonna be 18, 19 plus 2. That's gonna give me. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 4, 19 plus 4 is 23 by 2. I think like this is the answer. Yeah, this is the answer for my 17th question, dear. Fine. Move on to the next one then. About 2018 first question integral the 9th question ആയിരുന്നു. Evaluate integral cos 2x plus 2 sin square x by cos square x dx, dear. You need to just see one thing, dear. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇൻ്റഗ്രൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിയാൽ തുടക്കത്തിൽ എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ വരുന്നത് അത് മിക്കവാറും ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു 2 സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് ആൻ സർട്ടൺ ഐഡൻറ്റിറ്റി ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഐഡൻറ്റിറ്റി വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് ക്ലിയർ ആൻഡ് ആസ് ഐ നോ എ ഫോർമുല ദാറ്റ് ഓക്കെ എനിക്കിവിടെ അറിയേണ്ടത് ഫോർമുല എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് കോസ് 2x എന്താണ് നമുക്ക് ഫോർമുല എന്നറിയണം, ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്താണെന്ന് അറിയണം. ഓക്കെ, ഫോർമുല that would be that is something 1 minus 2 sine square theta. ഇതാണ് നമ്മളെ ഫോർമുല. cos 2x is 1 minus 2 sine square x, dear. ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സിനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ -1 മൈനസ് കോസ് 2x by 2 എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എങ്ങനെയായിരുന്നാലും ഈ ഒരു ഫോർമുല നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം. ഓക്കെ, ഐ ടോൾഡ് യു ലൈക്ക് സൈൻ 2x കോസ് 2x സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ കോസ് സ്ക്വയർ എക്സിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റാം എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹിയർ. സോ വൺസ് യു നോ ദിസ് വൺ, then what would be my integral then? This one becomes 1 minus 2 sine square x pinenda plus 2 sine square x by you have cos square x dx, dear. Very easy alle. Appo ini enda cheya, you can cancel these two and what I will get is 1 by cos square x dx. That is nothing but sec square x dx. That's equal to tan x plus c. Already easy alle. Within 2 steps you got the answer, man. Okay, this was just a 2-mark question. So appo തുടക്കത്തിലല്ല ഇതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. So on to the next one then. So on to the second question of integral, dear, which was question number 18, where it's asked to find integral 2 cos x by 1 minus sine x into 1 plus sine square x dx, dear. So this is what the question is. So ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്രിഗ്നോമെട്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ഫോർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും താഴെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, താഴെ നോക്കിയേ, മേളിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോസ് എക്സ് ഡി എക്സ് കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ താഴെ സൈൻ എക്സ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ സൈൻ എക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ മേളിൽ കോസ് എക്സ് കിടപ്പുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി, ഡിയർ. സോ വാട്ട് ഈസ് മൈ ഐ ഹിയർ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി എഴുതാം, വിച്ച് ഇസ് 2 cos x by എന്താ 1 minus sin x into 1 plus sin square x dx. This is the question, dear. Okay, അപ്പോൾ ഇതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടേ? ലെറ്റ് sin x is equal to t എന്ന് എടുത്തു ഞാൻ. ഓക്കെ, sin x is equal to t. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what will be my okay, after differentiating your sin x, എന്താണ് sin x is equal to cos x dx is equal to dt. നമുക്ക് ഇതല്ലേ വേണ്ടേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ cos xും dxും കൂടെ നമ്മളെ dt ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. Okay, in that case I'm gonna substitute. So this will give me, your I will be what? 2 ഉണ്ട് already. cos x dx ന് നമുക്ക് dt by എന്താ ഇവിടെ 1 minus sin ന് പകരം t, 1 plus sin square ന് പകരം t square, dear. So that's it. You just need to do what? Partial fraction. അപ്പോൾ നമുക്ക് partial fraction എങ്ങനെ ചെയ്യാം? Like 2 by 1 minus t
into 1 plus t square, that is equal to a by 1 minus t. This is the power t. T raised to 1. So 1 and a by. But over here, it will be the next one is what? 1 plus t square. That is bt plus c. This is what I need to find here, a, b and c. And let's substitute. 2 is equal to, because here 2. This cancel out with these two. This is LCM cancel out. And what I will get a into, this multiply 1 plus t square. Then you have bt plus c into what? This one, which is 1 minus t. Find here. ഇനി പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാം. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോരോ സാധനങ്ങൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ്സ് 0 ആക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ടിക്ക് 1 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ when t is equal to 1, what I will get? 2 is equal to a into 1 plus t square, 1 square 1 plus you're gonna get the whole thing 0 because 1 minus 1 is 0. So this full 0. So with that, what I will get? 2a is equal to 2. So a is equal to what? 1. So a 1. Fine. So that is done. Now, ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വെളിയിൽ എടുക്കാം? വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് t square എടുക്കുന്ന, t square എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇപ്പം b വരുന്ന t അല്ലേ? ഓക്കെ, t ന്റെ ടേംസ് എടുക്കാം. ഇവിടെ വന്നിട്ട് 0 ആണ്. ബിക്കോസ് t ന്റെ ടേം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് t ന്റെ ടേം ഉണ്ടോ? t ന്റെ ടേം I'm gonna take t ന്റെ ടേം കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ t ന്റെ ടേംസ് ഒന്നുമില്ല. Coefficient, that whole thing is 0. Here also I didn't get any t because this is t squares. That is something different. Here I have what? T. Then I got to multiply cheyumbo. You need to get, you will be getting only 2b, 2t, right? 2t plus. Okay, this namukkonnu agatottu multiply cheyam. Then we will do it. So agatottu multiply cheyidinal 2 is equal to ipam a plus this is a t square plus ipam idina cross multiply cheyum. So bt minus bt square, yeah, then you have c, then you have minus ct, trend. So this is namakku b um c um kandupidikanam. Appo a already namakku ariyam. Appo that's gonna be no such problem. Appo b square ഉണ്ട്. അപ്പോൾ t not b square, t square ഉണ്ട്. നമുക്ക് ടേംസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 0 ആണ്. ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ a ഉണ്ട്. ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ബി ഉണ്ട്. ടി സ്ക്വയറിൻ്റെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഐ വിൽ ഗെറ്റ്? എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ബി ഇപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ബി. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ? ബീൻ്റെ ആൻസർ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി ഐ നോ ദാറ്റ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1, ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാൻ തോന്നും. ഓക്കെ, ടിക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടീൻ്റെ ടേംസ് ഇവിടെ 0 ആണ്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൊന്നുമില്ല. Here we have t എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ b ആണ്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് മൈനസ് സി. അപ്പോൾ b ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സി ഇപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ സി. b 1 ആണെങ്കിൽ c 1 അല്ലേ? സോ c ഈസ് അഗെയിൻ 1. സോ വാട്ട് വി ഗോട്ട് ഫ്രം ഹിയർ ഇസ് a b and c, the whole thing is 1 dear. ഇത് എല്ലാത്തിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 1 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I can substitute over here and what I will get in this. So അപ്പോൾ നമ്മൾ I will be what now? Over here, right? Yeah, onto this. It will be a എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1 ആണ്. അപ്പോൾ 1 by 1 minus t, yeah, then plus b is again 1, so t plus 1 by 1 plus t square dt dear. That's it. So ഇപ്പോൾ ഇതിനെ വേണം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. So let's do this one. So in that case I need to split the integral sign നമുക്ക് split ചെയ്യണം. So that will be 1 by 1 minus t dt plus ഇവിടെ നമുക്ക് split ആവും. എങ്ങനെയാ? Integral t by 1 plus t square dt because t യും 1 ഉം കൂടെ എനിക്ക് split ചെയ്യണം. Then you have plus
1 by 1 plus t square dt dear. Yes, this is what you have. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ then it is pretty easy. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ മുകളിൽ കിടപ്പുണ്ടോ? -1 ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. പക്ഷേ ഒരു -1 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വെളിയിൽ ഒരു -1 ഇടണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ മേളിൽ, നോട്ട് ഇൻ്റഗ്രൽ, ഡിഫറൻസിയേഷൻ, ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ -1 മേളിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വെളിയിലൊരു മൈനസ് കിടക്കട്ടെ, ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ മേളിൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദിസ് വിൽ ബി വാട്ട്. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ് ഐ സ്കിപ്ഡ്. നോ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, everything is done. So 2 ഒന്നുമില്ലല്ലോ, ഇത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, കൂൾ. So this is what I have used over here. That's perfect. Then minus log എന്താ 1 minus t, അതാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ. പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ്, പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്? ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ടി സ്ക്വയർ, 1ൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ 0, ടി സ്ക്വയറിൻ്റെ ടു ടി ആണ്. 2t ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ഒരു 2 ഇട്ടു, അങ്ങനെ ഒരു 2 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 1/2 ഇടണം, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ പ്ലസ് 1/2 അവിടെ കിടക്കട്ടെ, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ മേളിൽ കിടപ്പുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ലോഗ് 1 plus t square. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു. Then you have here, and this one, don't think that this will be again be log dear. So many students have made it wrong. I have seen it. So ഇത് log അല്ല മോനെ, this will be ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്താ? 2t ആണ്. t ഉണ്ടോ മുകളിൽ? ഇല്ല. This will be counted as like this, 1 square, 1 by 1 square plus t square is your tan inverse. So that is tan inverse t dear, tan inverse t, and then you have your c. So that is equal to, if I write this one at first 1/2, ഇത് മൈനസ് ആയിട്ട് ഞാൻ സെക്കൻഡ് എഴുതാം, അത്രേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. log, what is your t? 1 plus t square. t is what? Sine. So sine square x minus log 1 minus sine x. Sine x. Sine x. Then you have tan inverse sine x dear plus c. This is answer for this 18th question. Fine. Then move on to the next one then. Okay, on to that next question dear. 27th question was from integral. Evaluate integral 0 to pi by 4 sin x plus cos x by 16 plus 9 into 9 sin 2x dx dear. So 16 plus 9 sin 2x dx. Okay, this is the question. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എഴുതാം. 0 to pi by 4, ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം അതിനെക്കാട്ടി ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും കേട്ടോ. ഓക്കെ, it's like I just want to give a clue to you. You can just follow it, whatever or whichever way is best for you, you can do it here. Okay, അപ്പോൾ ഏത് വേ വേണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഹൗ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. 2 ways. This is the question dear. So ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ sin x 2x, ഇവിടെ അല്ല sin x cos x, താഴെ വന്നിട്ട് sin 2x. അപ്പോൾ ഇത് sin 2x മുകളിൽ cos 2x അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റു 2 ഇല്ല. അപ്പോൾ യു ഹാവ് സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓവർ ഹിയർ. പക്ഷേ sin 2x എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണം നിങ്ങൾക്ക് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ. അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കാര്യം, sin 2x. Okay, you can think like this, no problem. What I was about to tell you dear, sin 2x is equal to 2 sin x cos x നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് sin 2x cos x എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ can you just have something or some relation with this എന്ന് ആലോചിക്കണം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഇത്ര മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി. Can I get one term which when differentiate I will get at what is at the top dear? എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും താഴെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടേം കിട്ടുമോ ഇവിടെ ഈ sin 2xന് പകരം? സോ ദാറ്റ് ആ ഒരു ടേം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് മേളിലുള്ളത് കിട്ടണം. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ താഴത്തെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ മേളിൽ കിട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വഴി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. ഓക്കെ, വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഓവർ ഹിയർ. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാൻ പറയാണ് sin x മൈനസ് കോസ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്തായിരിക്കും? ആസ് യു നോ ദാറ്റ് ദിസ് വൺ വിൽ ബി സൈൻ സ്ക്വയർ
x plus cos square x, yeah, minus 2 sin x cos x എന്നറിയാം അല്ലേ, sin x cos x എന്നറിയാം. This we know it. So what is this one? Okay, I will write it again. Sin x minus cos x the whole square is equal to, this will be 1 minus 2 sin x cos x dear. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what is your 2 sin x cos x? നമ്മൾ 2 sin x cos x എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? Sin x minus cos x the whole square is equal to 1 minus sin 2x. അപ്പോൾ ഈ sin 2xന് പകരം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ, sin 2x is equal to 1 minus sin x minus cos x the whole square എന്ന്. വേറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല, ഞാൻ ഈ മൈനസ് ഈ 1 മൈനസ് 1നെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി -1 then multiply with the minus. ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിനെ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരിക, ഇതിനെ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരിക, എന്നാൽ you will get this. So what do you have now? sin 2xന് പകരം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കിട്ടി. Okay, that should be going through your mind dear. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what I can write, if I am taking this one as I, എനിക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം? അപ്പോൾ I can write it I as what? I is equal to 0 to pi by 4. This will be sin x plus cos x by 16 ഉണ്ട് plus 9. Then sin 2xന് പകരം 1 minus sin x minus cos x the whole square dx dear. ഇത് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ എടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, okay, when you multiply inside it is gonna give me pi by 4 ഉണ്ട് sin x plus cos x by 16 plus 9 ഉണ്ട് അവിടെ, then plus 9 sin x. This one is not like this, ഇത് ഇങ്ങനെയാണ്. Okay, ഇങ്ങനെ, yeah, okay, ഇതിന് പകരം the whole thing, yes. So this will be 9 and over here minus അല്ലേ, okay, minus അവിടെ കിടക്കട്ടെ, yeah, it's okay, minus അവിടെ കിടക്കട്ടെ, -9, then sin x minus cos x the whole square dx dear. That's it. That is equal to 0 to pi by 4. ഇവിടെ എന്താ? sin x plus cos x by 16, not 16, this will be 25 and minus 9 sin x minus cos x the whole square dx dear. ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ എത്തിച്ചു. ഇനിയിപ്പം എന്തിനാ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തു വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദിസ് വൺ ആസ് ടി, ഇതിനെ ഞാനിപ്പോൾ ടി ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ, സൈൻ എക്സിന് എന്താ കോസ് എക്സ് മേളിലുണ്ട്, കോസ് എക്സിന് എന്താ മൈനസ് സൈൻ എക്സ്, സോ മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഇസ് പ്ലസ്, അപ്പോൾ മേളിൽ അത് കിടപ്പുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ടി. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാൻ എഴുതിയാൽ സൈൻ എക്സ് minus cos x is equal to what? Okay, I am keeping this one as t. ഞാൻ t നിർത്തുന്നു വെച്ചോ. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ when I do it, this is cos x differentiating with respect to x cos x, then ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട്, cos x is minus sin x, so minus into minus plus sin x, yeah, dx is equal to dt. Fine. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇവിടെ മേളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ടി എന്ന് എനിക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിൽ ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? ഇഫ് ഐ ഗോ ഫോർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി 0 to pi by 4, യാ, മേളിലത്തെ എല്ലാം കൂടെ വന്നിട്ട് ഡി ടി ബൈ 25 അവിടെ ഉണ്ട്, യാ, മൈനസ് 9 വാട്ട് 9, ദിസ് വിൽ ബി ടി സ്ക്വയർ, ബിക്കോസ് ഇതിന് നമ്മൾ ടി ആയിട്ട് എടുത്തു, ടി സ്ക്വയർ. ഇനി അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് മാറ്റണം. ലിമിറ്റ് now this one is not pi by 4 dear, this is not pi by 4 because ഈ ലിമിറ്റ് ഇപ്പോൾ ടിക്ക് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ്സ് മാറും. അപ്പോൾ ഇഫ് ഐ
ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിത് രണ്ട് രീതി ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് എഴുതുന്നത് കേട്ടോ. Then later on, once I get the proper one in both of them, then I will just do it from there. Okay, together. അപ്പോൾ ഇത് എവിടെയാണ് ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, അതുവരെ ഞാൻ വേറൊരു മെത്തേഡിലും ഞാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ നമ്മളെങ്ങനെ ലിമിറ്റ് നോക്കുന്നത്? ടി ഈസ് വാട്ട്, ഇപ്പം ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല എക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് എക്സ് എസ് π/4, അപ്പോൾ ടി എന്തായിരിക്കും π/4 ആണെങ്കിൽ ടി എത്രയാ π/4. ഒന്ന് ആലോചിക്കും, ഇവിടെ π/4 ഇവിടെ π/4, ബോത്ത് ആർ സെയിം ഡിയർ. ഓക്കെ, π/4 എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ 45, അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ വൺ തിങ് മൈനസ് ദ അതർ തിങ്, അല്ലെങ്കിൽ സെയിം തിങ് മൈനസ് ദ സെയിം തിങ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഗോണ ഗിവ് മീ 0 ബിക്കോസ് വാല്യൂസ് ആർ സെയിം. ഇപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു 0 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും? ടി ഈസ് ഈക്വൾ ടു 0 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിക്കോസ് ഐ എം യൂസിങ് ദിസ് പൈ ആൻഡ് ദിസ് π/4 ആൻഡ് ദിസ് 0 ഡിയർ. അപ്പോൾ π/4 ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് ടി ഈസ് ഈക്വൾ ടു 0 എന്ന് കിട്ടി. വെൻ യു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ദിസ് എക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 0 എക്സ് 0 എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും 0 ഇവിടെയും 0. സോ ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് മീ ടി ഈസ് ഈക്വൾ ടു -1 ബിക്കോസ് സൈൻ ഓഫ് 0 ഇസ് 0, കോസ് എക്സ് ഇസ് വാട്ട്, കോസ് ഓഫ് 0 ഇസ് 1. സോ ഓൾറെഡി ഒരു മൈനസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് -1. സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ന്യൂ ലിമിറ്റ്. അപ്പോൾ 0 കിടക്കുന്നതിൻ്റെ അവിടെ -1ഉം അപ്പോൾ π/4 കിടന്ന അവിടെ 0യും. സോ ദിസ് ഇസ് മൈ ന്യൂ ലിമിറ്റ് ഹിയർ. അപ്പോൾ ഇതാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 9 കോമൺ ആയിട്ട് വെളിയിലെടുത്ത്, ബിക്കോസ് ടി സ്ക്വയറിൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് വെയർ ഐ സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ. ഓക്കെ, ഫൈൻ, ജസ്റ്റ് കീപ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്, ദിസ് ഇസ് വെയർ ഐ സ്റ്റോപ്പ്. Next thing what I have told you is you can also do like this. Okay, I'll write the question again. π/4 sin x plus cos x by 16 plus 9 sin 2x dx എന്നാണ്. Okay, what I'm gonna do here is ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ let sin x minus cos x, ഞാനിത് കുറച്ചും കൂടെ കുറച്ച് ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് you are gonna like think about sin 2x and this one, then from where you will get it, അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയതാണ്. Over here when you see this one, you automatically need to take it sin x minus cos x is equal to t എന്ന് എടുത്തു. അങ്ങനെ ഞാൻ എടുത്താൽ what will be, this is cos x here and this will give me plus sin x. ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ dx is equal to dt. എന്തിനാ അങ്ങനെ ഞാൻ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ so that I will get the differentiation here which is at the top, മേളിൽ കിടക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ sin x minus cos x നെ ഞാൻ t ആയിട്ട് എടുത്തത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയല്ലോ എന്താണത്, dt. ഓക്കെ, let it be there. What is this one? t is equal to എന്താ, അല്ലെങ്കിൽ sin x minus cos x is equal to t എന്നല്ലേ, റൈറ്റ്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ എം ഗോണ സ്ക്വയർ ബോത്ത് ദ സൈഡ്സ് or my LHS and right hand side and left hand side I'm gonna square it. LHS and your RHS. Then what I'm gonna get here, namala sin square x plus your cos square x minus 2 sin x cos x is equal to t square. Fine. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what I will get 1 minus 2 because ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ 1 minus 2 sin x cos x is equal to t square. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, 1 minus sin 2x is equal to t square. അപ്പോൾ sin 2x is what is equal to 1 minus t square എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തൂടെ? അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ what I will get, this one will be what, നമ്മൾ ലിമിറ്റ്സ് നമ്മൾ എഴുതുന്നില്ല, ലിമിറ്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. then what you have, ഇത് ഹോൾ തിങ് ഇസ് വാട്ട്, യുവർ ഡി ടി, നമ്മുടെ ഡി ടി ആണ്, ബൈ 16, ഓക്കെ അവിടെ തന്നെ, 9 അവിടെ തന്നെ, then sin 2x is this which is 1 minus t square dear, t square. ലിമിറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ലിമിറ്റ്സ് when t is equal to, no, x is equal to what, π/4 ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചത് തന്നെ. then t is equal to what, not 2, π/4 sorry, π/4 ആകുമ്പോൾ t is equal to 0 because ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ the same thing മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0. then x is equal to 0 ആയിരിക്കുമ്പോൾ because I am taking the lower limit, അപ്പോൾ t എന്തായിരിക്കും ലോവർ ലിമിറ്റ്, 0 ഇടുമ്പോൾ ഇവിടെ -1 വരും. okay, the same thing. so here it would be 0ൻ്റെ അവിടെ -1ഉം മേളിൽ 0 π/4ൻ്റെ അവിടെ 0യും. so are we getting near to it? ഇതെങ്ങനെയാ, that's equal to -1 to 0
dt by, this will be 16 plus, outer multiply by 9 minus 9t square, right? That is equal to minus 1 to 0 dt by 16 and 16 plus 9 is gonna be 25 minus 9t square, dear. You almost got the same thing, dear. So, these two variables are substitute. But need to see which way you are going, dear. T at edukkunnathu ennokka nokkittu venam ningal cheyan vendittu. Ivide nammal eduthinna t eduthe, ivide idinene sin x minus cos x is equal to t എന്നാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തത് സെയിം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുക. Which one is easy for you that you can follow, and the rest is the same, dear. You're gonna just substitute back the same value in both the cases. Fine. നമ്മൾ ആ രണ്ട് രീതി ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത്. Where I got I is equal to minus 1 to 0 dt by 25 minus 9t square, where I know that what is it, my t, sin x minus cos t ആണ് നമ്മൾ t, cos x ആണ് നമ്മൾ t. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫർദർ എങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും? മൈനസ് 1 to 0 ഇതെന്താ 1 by, ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടി സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് തന്നെ വന്നാലും നമുക്കത് വെളിയിലെടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ 9 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 9 ഞാൻ വെളിയിലെടുത്തു. 25 ബൈ, അവിടെ 9 ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബൈ 9 മൈനസ് 9 വെളിയിൽ പോയി, ദാറ്റ് ഇസ് ടി സ്ക്വയർ, ദെൻ ഡി ടി. Right, dear? This is what I have. So when I get this one, എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ 1 by 9 വെളിയിലെടുക്കാം. Then minus 1 to 0. Then what I have here, 1 by 5 by 3 the whole square, because നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കിയാലേ നമുക്ക് ഫോർമുല നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. And you need to know what is the formula, dear. That is very pretty important. Now as you know that integral of 1 by a square minus x square dx എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം. That is 1 by 2a log എന്താണ് നമ്മളെ a plus x by a minus x, dear. That is what your formula, and that you need to keep it in your mind, dear. This is very important. Okay, അപ്പോൾ അത് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what I will get here, 1 by 9 yeah into എന്താണ് 1 by 2a, 1 by 2 into a is what, 5 by 3, എന്നിട്ട് log the log a എന്താ 5 by 3 minus no it's plus t, ഇവിടെ t x എന്താ t by 5 by 3 minus t, dear. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇതാണ് കിട്ടുന്നത് 0 to minus 1, 0 to minus 1 to 0. Okay, then you can take out these constants out. So 1 by 9 വെളിയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ this will be what, 1 by 10 by 3 log, okay, this one you can put it inside. ഇതെന്ത് കിട്ടും, 5 plus 3t by 3 എന്ന് കിട്ടും, by 5 minus 3t by 3 എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ LCM എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയാൽ minus 1 to 0. Fine, that's equal to, ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഇതും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും, that is 3. So I will get 1 by 30, 1 by 30, then log, what is it, 3യും 3യും ക്യാൻസൽ ആവില്ലേ? അപ്പോൾ what you will get, 5 plus 3t by 5 minus 3t, dear, minus 1 to 0. So once I have these, 1 by 30 ഉണ്ട് അവിടെ ഓൾറെഡി, അപ്പർ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും, log upper limit is 0, but that will be like 5 by 5, that is 1. Okay, minus, because ഇത് രണ്ട് 0 ആയി, minus log minus 1 അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ this will be minus 3. അപ്പോൾ 2 by ഇത് minus 3 plus 3, it will be 8 after applying it. Okay, see എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല because it is definite. So 1 by 3 30 ഉണ്ട്. Then we have what, നമുക്ക് ഇത് log of ഇത് 1 ആണ്, log of 1 is what, 0. So 0 minus, what is it, log എന്താ 1 by 4, dear,
1 by 4, isn't it? നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ 4, അപ്പോൾ 1 by 4. അപ്പോൾ what I can write here is I can also write it as log അല്ലേ, മൈനസ് അല്ലേ വെളി കിടക്കുന്നത്. സോ ഐ ക്യാൻ ജസ്റ്റ് put it up by changing the sign. എനിക്ക് സൈൻ മാറ്റിയിട്ട് പ്ലസ് n ആക്കിയിട്ട് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് നേരെ തിരിക്കാം. So that is log 4. Log 4, if I want, I can also write it as 1 by 30 log, yeah, log 2 raised to 2 എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ അല്ലേ, 2 raised to 2. ഇതിനെ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 by 30 എനിക്ക് ഈ ലോഗിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ, ഇതിവിടെ താഴെ കൊണ്ടുവരാമല്ലോ 2. അപ്പോൾ 2 log 2 dear, that's equal to 1 by 15 log 2. That is my answer for this question dear. It's very easy, പക്ഷേ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. And I have told you that 2 methods here, whichever is comfortable for you, that you can do it. Okay, fine. Then move on to the next one then. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2019 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇനി. അപ്പോൾ 2019 വന്നിട്ട് പല വെബ്സൈറ്റ്സിൽ പലത് കിടപ്പുണ്ട്. I have a 5 set of questions dear. So question papers with me from Delhi and outside Delhi, like that way, like 5 set of 2019 questions. Okay, അപ്പോൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം, ബിക്കോസ് ഓരോന്നിനകത്തും ഒരു 4-5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ ഇഫ് യു ഡു ഓൾ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിയർ. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ്, അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7, where find integration of you need to integrate what, sec square x by root of tan square x plus 4 dear. Yes, this is what the question is. അപ്പോൾ ഇത് 2 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഫോർമുല അറിയണം, എന്നാൽ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. എങ്ങനെ ചെയ്യൽ, ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ കുറച്ചൊന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ലൈക്ക് sec square x by റൂട്ട് ഓഫ്, ഒന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, tan square x പ്ലസ് നമ്മൾ 2 square ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് this tan square വെച്ചിട്ട് എനിക്കൊന്നുമില്ല, I should need to have some x value or some variable. അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ I can go for a substitution. If you think some formula is available, then I should need to replace with tan with what, t or something like that. അപ്പോൾ tan ഞാനിപ്പോൾ t ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ബിക്കോസ് ഞാൻ tan സ്ക്വയറിന് എടുക്കുന്നില്ല, ബിക്കോസ് tan എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അവിടെ എന്ത് തന്നെ വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്താൽ അവിടെ സ്ക്വയർ വരുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് I can put the formula dear, what I have it. So അപ്പോൾ tan x is equal to t എന്ന് എടുത്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ sec square x dx is equal to what, dt അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മേളിൽ കിടക്കുന്ന എനിക്ക് കിട്ടി sec square dx is equal to dt എന്ന്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ this could be replaced with what, ഇതിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം, this could be replaced as നമ്മൾ sec സ്ക്വയറിന് dx is equal to what, dt. ഓക്കെ, ദാറ്റ് എഴുതി ബൈ താഴെ എന്താ റൂട്ട് ഓഫ് ടി സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ടാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടി ആണ്. അപ്പോൾ ടാൻ സ്ക്വയർ ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് നമ്മൾ 2 സ്ക്വയർ ചെയ്യാം. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് you have to integrate. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെയ്യാനായിട്ട് you have a certain formula, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫോർമുലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് നമ്മൾ ഫോർമുല, that is pretty important and please do learn this one dear. That is integral d by dx of, ഇതിനെ പോലെ തന്നെയാണ്, by root of നമ്മൾ x square plus a square that is equal to log mod x plus root of താഴത്തെ x square plus a square plus c dear. ഇതാണ് നമ്മളെ formula. And then this one you need to know it you need to know it and you need to keep it in your mind here, then only you can do it. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇൻറ്റഗ്രേഷനെ കുറച്ച് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് 2 പേജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ you will get a set of questions. Keep that in a piece of paper so that you can have a look into it at the time of exam and all. Okay, അപ്പോൾ dx by root of x square plus a square എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോഗ് മോഡിനകത്ത് x plus root of x square plus a square plus c. അത് ഞാനൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ what I will get here, that is log, yeah, x-ൻ്റെ അവിടെ എന്താ, x-ൻ്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് ഇത് t ആണ്. അപ്പോൾ t plus root of what is inside, that is t square
plus 2 square, yeah, plus c dear. That's it. So that is equal to log t എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ tan. So which is tan x, yeah, plus root of this one is what? Tan square x plus 4 dear. That's 4 plus c. So that's the one. So this is how you do these type of problems. ഞാൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തുടക്കത്തിലുള്ള questions അല്ല, you will be having one or two steps you need to write it, or you just need to have a formula in your hand, so that just substitute those things and you will get it dear. അപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നതാണ്. Okay, then move on to the next one then. So the second question from integral is question number 8 dear, on the same paper, where it's asked to find integral in the question integral root of 1 minus sine 2x dx dear. And x in the range it's between pi by 4 and pi by 2. You don't need to too much worry about this one. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയില്ല ചില കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, then only this will be satisfied, otherwise it will go wrong. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു വറി ടു മച്ച് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഇൻറ്റിഗ്രേഷനകത്ത് അത് നല്ലതായിട്ട് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന്? ഓക്കെ, യു ഹാവ് എ റൂട്ട് ഹിയർ. എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫോർമുല? ഓക്കെ, സൈൻ ടു എക്സ് അല്ലേ? സൈൻ ടു എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, 2 sin x cos x ഡിയർ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ ഫോർമുല? സൈൻ 2xൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 sin x cos x ഡിയർ. This is the basic one. Okay, just keep it in your mind, this one. So once I have this one over here, ഇനി നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട്? നമുക്ക് റൂട്ടൊക്കെ കിടപ്പുണ്ടല്ലേ. ആൻഡ് ഓൾസോ വെൻ ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് യു, ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ 2x ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ 2 sin x cos x എന്നൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു കാര്യം വിചാരിച്ചോളുക. യു ഹാവ് എ 1, ദെൻ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ദാറ്റ് 1 ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ്, ബിക്കോസ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് 1 അല്ലേ കിട്ടുന്നത്. -2 sin x cos x dx ഡിയർ. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതിയാൽ? what I'll be getting here is root of what? This is a square plus b square minus 2ab. That is what? That is sine minus sin x minus cos x the whole square dx dear. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ, ഈ സ്ക്വയറും റൂട്ടും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആവും അല്ലേ? റൂട്ടും സ്ക്വയറും ക്യാൻസൽ ആവും. what I'll be getting is, okay, sin x, yeah, sin x minus cos x dear. ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ, സൈൻ എക്സ് ഡി എക്സ് മൈനസ് കോസ് എക്സ് ഡി എക്സ്. ഇതൊക്കെ വെറുതെ എഴുതുന്നതാണ്, ഇത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഒറിജിനൽ സ്റ്റെപ്പ് ഹിയർ. ഓക്കെ, ഇതിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മളിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൻസർ എഴുതാം. നമ്മൾ സൈൻ എക്സിൻ്റെ എന്താ, മൈനസ് കോസ് എക്സ്. യാ, സൈൻ എക്സ് ഇസ് മൈനസ് കോസ് എക്സ്. Then what is cos x dear? Cos x is again sin x itself. Cos x is sin x plus c. So what I can write is, in effect, I can, if I want, I can write like this, minus cos x minus sin x plus c in the exam. Yeah, or else what you can write here is 1 minus cos x plus sin x plus c in the exam. Yeah, anyway it's okay dear. So this is the answer for the 8th question or question ആണ്. We'll do the next one. So അതേ 8th question or question ആണ്. Find integral sin inverse 2x dx dear. Okay, നമുക്കിവിടെ ഉള്ള എന്താ, sin inverse 2x dx dear. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് ആ കൂടെ ഉള്ള ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, one single term. അപ്പോൾ ടാൻ ഇൻവേഴ്സിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് വരും ലോഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? ബൈ യൂസിങ് പാർട്സ്, ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ്. ദാറ്റ്സ് ദ ഈസിയസ്റ്റ് വൺ. ഈസിയസ്റ്റ് എന്നല്ല, ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് വെരി സിമ്പിൾ. നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ്, ഒരു ഫ്ലോയിൽ അങ്ങ് ചെയ്ത് അത് നമുക്ക് തീർക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ചെയ്യണം. സോ ബട്ട് യു നീഡ് ടു ഹാവ് 2 of them dear. What is it? One is
സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് 2x. അപ്പോൾ അടുത്ത എന്തായിരിക്കും 1 എടുക്കണം, 1ഉം dxഉം. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഹിയർ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എടുത്തു വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് 1 നേരെ തിരിച്ചെടുക്കാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ബിക്കോസ് വി ഹാവ് എ പ്രോബ്ലം ഇൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ദിസ് വൺ. ബിക്കോസ് സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ആ ഫോർമുലയിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ അത് എഴുതുന്നില്ല എന്താ ഫോർമുല എന്ന്. യു നോ ഇറ്റ്. ഐ എം ജസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഡിയർ, സോ യു വിൽ ഫോളോ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പാർട്സ് വെച്ച് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഷുഡ് ബി റിട്ടൺ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിറ്റ്. സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് 2x അതേപോലെ തന്നെ എഴുതണം. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് വണ്ണിൻ്റെ ഓക്കെ ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ എഴുതിയല്ലോ. യാ, മൈനസ് യു നീഡ് ടു ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് what? Differentiation of this. What is differentiation of sine inverse 2x? 1 by root of 1 minus x square and the 2x the whole square. Yeah, into differentiation with the chain rule ആണ്. ആദ്യം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തത് സൈൻ ഇൻവേഴ്സിനെ ചെയ്തോളൂ. ഇനി 2x എന്താ 2, right? Then need to do what? Need to integrate your second thing again, dx. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ബ്രാക്കറ്റ്, then the whole bracket over here dx. Okay, this is how you do it dear. Okay, ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ ഇതും എഴുതാറില്ല, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതിയാണ്. ഇതാണ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ. ദിസ് ഹോൾ തിങ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് ദിസ് നമ്മളെ സൈൻ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ. പിന്നെ നമ്മളെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ, അത് ഫുൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെയാണ് അടുത്ത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് 2x. Yeah, then this will be x. നമ്മളെ 1ൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ x ആണ്. മൈനസ് യു നീഡ് ടു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് വാട്ട്? നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തെന്ന് എഴുതാം? 2x എന്ന് എഴുതാം. ബിക്കോസ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് 1 ഇസ് x. അപ്പോൾ x ഇൻറ്റു 2 ഇസ് 2x ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് 2x ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ dx dear. That's it. Now ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാം? നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തൊക്കെ എഴുതാം. ലൈക്ക് എക്സ് എന്നാൽ ഞാൻ ആദ്യം ഇട്ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് 2x യാ ബൈ യു ആർ ഗോണ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ്. ഇപ്പം ഞാനിതിനൊന്ന് എഴുതിയാൽ, എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ വാട്ട് ഐ വിൽ ഗെറ്റ്? 2x ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് ഇതെന്താ 4x സ്ക്വയർ dx ഡിയർ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ യു ഹാവ് ദ ഫോർമുല ഡിയർ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വഴിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചോളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഐ വിൽ ടേക്ക്, ലെറ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ പറയണം 1 മൈനസ് 4x സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു t എന്ന് ഞാൻ എടുത്തെന്ന് വെച്ചോ. ഓക്കെ, ഞാനിത് ചെയ്ത് തന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് എഴുതാം കേട്ടോ. സോ ദിസ് വൺ ഇസ് വാട്ട്? മൈനസ് 8x dx ഇസ് ഈക്വൽ ടു dt എന്നാണെന്ന് വെച്ചോ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ബി വാട്ട്? ഇപ്പം 8 മേളിൽ 8x ഉണ്ടോ? ഇല്ല. 8x ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ലൈക്ക് ക്യാൻ വി മേക്ക് ഇറ്റ് 8? ഇതിനെ 8 ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് എ 4. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു 4 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് എനിക്ക് മേളിൽ വരേണ്ട ഇതാണ് മൈനസ് 8x. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2x ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഒരു 4. അങ്ങനെ ഒരു 4 ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ 4 കൂടെ ചെയ്യണ്ടേ? ബൈ 4 കൂടെ. യെസ്, ദെൻ യു ക്യാൻ പുട്ട് എ മൈനസ് ഓവർ ഹിയർ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു. ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഇട്ടാൽ, സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ഒരു മൈനസ് ഞാനിവിടെ ഇട്ടാൽ ദിസ് വിൽ ബി പ്ലസ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ടിൽ നൗ. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് 2x. Yeah, I don't need to touch that. Then all the way down here. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബൈ ടി ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ, ഓക്കെ, ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഐ എന്നൊക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. 1/4 അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ദെയർ. ദെൻ അതിൻ്റെ മേളിൽ വന്നിട്ട് എന്തുണ്ട്? മൈനസ് 8x ഉണ്ട് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് this particular thing 1 minus 4x square ille dx. Yeah, this thing is there. Even if you want you can write it over here. Now this thing is what? Plus ee oru sadhanam endha 1/4 integral minus 8x by root of 1 minus 4x square
dx dear. അതുവരെ ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൈനസ് 8x dx എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ dt ആണെന്നുള്ളത്, റൈറ്റ്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും എനിക്ക്? 1/4 ഓക്കെ. ദെൻ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ dt മേളിൽ മൊത്തം എന്നിട്ട് റൂട്ട് ടി, ഇതല്ലേ? എന്നിട്ട് റൂട്ട് ടീൻ്റെ എന്താണ്? റൂട്ട് ടീൻ്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 1/2 മൈനസ് 1/2 മുകളിലെടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ അതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരും, അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി വാട്ട് നമുക്ക് പൊതുവെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് കേട്ടോ. വാട്ട് ഈസ് റൂട്ട് ടീൻ്റെ എന്താ? റൂട്ട് ടി റേസ് ടു മൈനസ് 1/2 അല്ലേ? അതിൻ്റെ പ്ലസ് 1 ടി റേസ് ടു മൈനസ് 1/2 പ്ലസ് 1. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് 1/4 മൈനസ് അല്ല 1/4 ടി റേസ് ടു ദിസ് വിൽ ബി ഹാഫ് ബൈ ദിസ് വിൽ ബി അഗെയിൻ ഹാഫ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ദിസ് ആൻഡ് ദിസ് ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ, ദാറ്റ് ഈസ് 2. Yeah, that is 2, and what you have here is root, that will be 1/2 root t dear. That's what you have. എന്നിട്ട് ആ ടീനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് എഴുതാമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, what if you know this you can simply directly you can write it 1/2 ഇവിടെ ഒരു 2 കൂടെ ഇട്ടിട്ട്. So that will be, what will be my answer? Sin inverse 2x plus ഇതിൻ്റെ എന്താ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ? ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ the whole thing I took it. So what is the integration dear? This one, that is 1/2 root എന്താ t എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി 1 minus this thing, so 1 minus 4x square plus c dear. This is what my answer for my 8th question. It's not hard actually, it's like the way the proper steps dear. Now ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി ഇത് എഴുതിയിട്ട് ഇത് എഴുതാം, ഓക്കെ. ബട്ട് വാട്ട് ഐ ഡിഡ് ഇസ് ടു ജസ്റ്റ് ടു മേക്ക് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ലൈക്ക് ദിസ് ഈസ് ഹൗ എക്സാക്ട്ലി ദ തിങ്സ് ആർ ഡൺ ഡിയർ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, then moving on to the next one then. The next question in the same paper dear, that is question number 19. Find integral, എന്താണ് ഇവിടെ question? Integral 3x plus 5 by x square plus 3x minus 18 dx dear. So this is the question. So you need to integrate it. എന്തായാലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം how to do it. You need to change the like എന്തായാലും ഇത് ബ്രാക്കറ്റ്സിൽ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ ഏതാണ് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ വെച്ചിട്ടല്ല. You have a quadratic equation here, right? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേളിൽ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. അതിൻ്റെ മേളിൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ you need to change the numerator according to the differentiation of the denominator dear. And how do you change it? By like this. So what I'm gonna do, I'm gonna change my numerator into something which is a into d by dx of the denominator. നമ്മൾ താഴെ കിടക്കുന്ന ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യും. ഓക്കെ, I'm gonna change it. നമ്മൾ ഇതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. എങ്ങനെ? a into differentiation of the താഴത്തെ plus b എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. Now we are supposed to find what the value of a and b dear. That is how the things are should need to be going. Now നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടിയത് അടുത്തെഴുതുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് a into എന്താണ്? a into 2x plus 3 dear. 18 വന്നിട്ട് 0 ആവും ഡിഫറൻസിയേഷൻ plus b. This is what something which I really wanted. Okay, and a and b is what I need to find. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വേറ്റിംഗ് യുവർ എക്സ് ടേംസ്, എക്സ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഐ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ്? ഈ സൈഡിൽ 3 ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ. ഓവർ ഹിയർ കോയിഫിഷ്യൻ എന്താണ്? 2a ആണ് എക്സിൻ്റെ, പിന്നെ ഇവിടെ എക്സ് ഇല്ല. സോ വാട്ട് ഐ വിൽ ഗെറ്റ്? a is equal to 3/2. അപ്പോൾ a എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 3/2 എന്ന് എനിക്കിവിടെ കിട്ടി. അടുത്ത കഴിഞ്ഞ് b എന്നുള്ളത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് നമ്മൾ നോക്കാം. ഓക്കെ, കോൺസ്റ്റൻ്റ് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹിയർ ഐ ഹാവ് 5 is equal to ഇവിടെ നമുക്ക് 3a plus b. ഓക്കെ ഡിയർ, സോ 3a plus b ചെയ്യുമ്പോൾ is equal to 5. From here already I know what is a. അപ്പോൾ
that is ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ 5 മൈനസ് ഇപ്പം 3a അപ്പുറത്ത് പോവാം is equal to b, right? അപ്പോൾ b is equal to what? 5 minus 3 into a എന്താ 3/2, so that is equal to 5 minus 9/2, which is നമ്മൾ 10 minus 9 1/2. so what is b? b is equal to 1/2. അപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ടെണ്ണം കിട്ടി. അപ്പോൾ എയും ബിയും. so how I can replace this one with, അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം ഞാൻ 3x plus 5 എന്ന് എഴുതില്ല ഇവിടെ, പക്ഷേ ഞാൻ എന്തെന്ന് എഴുതും? a which is 3/2 into this which is 2x plus 3 plus 1/2 എന്ന് ഞാൻ ഇനി എഴുതും. ഏതിന് പകരം? ഇതിന് പകരം. why? because ഇതിൻ്റെ മേൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? താഴത്തിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആയിട്ട്. സോ വാട്ട് വിൽ ബി മൈ ഐ നൗ? സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി മൈ ഐ? ഐ ഈസ് നൗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു integral, then this is gonna change it to this, that is 3/2 2x plus 3 plus 1/2 dx. ഇതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത് എല്ലാം. സോ ഐ ആം ഗോണ സെപ്പറേറ്റ് ദിസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ. അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 3/2 ഇനി താഴെ ഉണ്ടല്ലോ ബൈ എന്താ നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ വിച്ച് ഇസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 3x minus 18. ഞാൻ ഇനി ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഏതിനൊക്കെയാണ്? ഇതിനെയും ഇതിനെയും. ഏതിൻ്റെ? വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിയർ. സോ 2x plus 3 by x square plus 3x minus 18. അതൊന്ന്. ഓക്കെ, ഒരു ഇൻറ്റഗ്രൽ. ദെൻ പ്ലസ് ഐ ഹാവ് വാട്ട്? ആൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ വിത്ത് 1/2 by x square plus 3x minus 18 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള വേറെ ഒന്ന്. അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം എനിക്കിവിടെ കിട്ടി. ഓക്കെ ഡിയ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് വൺ റീഅറേഞ്ചിങ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ്, അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതുമെന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ എനിക്ക് എഴുതാമല്ലോ. നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെളിയിലെടുത്തിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴത്തെ ഡിനോമിനേറ്റർ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷനാണ് ഇപ്പം മേളിൽ കിടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത്. Okay, that is why this one is very relevant and very important. So that I will get this thing. So ഒരു സ്റ്റെപ്പ് തരാൻ എനിക്ക് log of this thing എന്ന് എഴുതാം, ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ് മേലെ കിടക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട്. But over here what I need to do is I need to pull something. What something dear? I need to make a perfect square there. അപ്പോൾ 1 minus x square 1/2 വെളിയിൽ പോയി, x square plus 3x. okay, now ഇപ്പോൾ ഇനി എനിക്കിവിടെ ഇത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് 18 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? എക്സിൻ്റെ ടേമിൻ്റെ ഹാഫ്. ഓക്കെ, എക്സിൻ്റെ ടേമിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റെ ഹാഫ്, ദാറ്റ് ഈസ് 3/2. അതിൻ്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ, ദാറ്റ്സ് ഗോണ ഗിവ് മീ വാട്ട്? 9/4 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ 3/2, 3ൻ്റെ ഹാഫ്, 3/ൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 3/2, അതിൻ്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് 9/4. അപ്പോൾ അതിന് ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. ഓൾറെഡി ഐ ഹാവ് 18 there. അതിൻ്റെ കൂടെ സബ്ട്രാക്റ്റും ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്റ്റും ചെയ്യണം. Now this one is pretty easy, so I am just keep on writing this one here so that I can integrate it together. Okay, അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ എഴുതി പോവാണ്, ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഒരേ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. What I can do with this one is 1/2. yes, it is there, just be there. Then 1 by ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം? x പ്ലസ് ഇതിനെ 3/2 the whole square എന്നൊന്ന് നോക്കിയേ. ഇതിനെ വന്നിട്ട് we can do x plus 3 because this is 3 square plus 3 square by 2 square. അപ്പോൾ 3/2 the whole square. അപ്പം ഇത് വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ this will be, ഇതിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ, ഇത് തന്നെ കിട്ടും. ഇനി ഇവിടെ നമുക്കുള്ളത് 18 into 4 is 32. Then I have 4 here, 72 plus 9 is what? 81. So it's gonna be minus 81/4 dx. Okay dear. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടി. That is equal to 3/2 integral 2x plus 3 by x square plus 3x minus 18 dx.
plus you have 1 by 2. Okay, let it be there. എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാം. Okay, these things the same like that, and this would be written as 9 by 2 the whole square എന്ന് എനിക്ക് എഴുതിക്കൂടെ? ഇനി എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യും? This is pretty easy. ഇതിനെ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. വളരെ ഈസി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you have what? You have log of this thing. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോറി, ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല is pretty important here. With after writing that we will expand it and write the final thing. Okay, let's see. So ഇതെന്താണ്? Integration 1 by ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ x square minus a square dx. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ്, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു തന്നു നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 by 2a log, yeah, you have log, then x minus a by x plus a plus c dear. This is what your formula is. Okay, and with this one you need to integrate this. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് അതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഞാൻ ഇപ്പം ഡയറക്റ്റ് എഴുതാം. 3 by 2, then you have log of what? x square plus 3x minus 18. അത് ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതി തീർത്തു, ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷനാണ് നമ്മൾ മേളിൽ കിടക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടിട്ട്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇത് ഈ ഒരു ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്യാണ്. സോ യു ഹാവ് 1 by 2 there, അതവിടെ കിടക്കട്ടെ. ദെൻ യു ഹാവ് 1 by 2 into a. a എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഇതാണ്. ദിസ് ഈസ് യുവർ x ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് യുവർ a ഡിയർ, ഫോർമുല വൈസ്. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ a എന്താ? 9 by 2, റൈറ്റ്? അപ്പം 9 by 2 എഴുതി a. Then you have log of what? This thing, which is x is what? X plus 3 by 2. Then minus a എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 9 by 2. Then by x plus 3 by 2 plus 9 by 2 plus c dear. That's it. Now you need to just simplify this. Okay, അത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. 3 by 2 log x square plus 3x minus 18. Yeah, ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. What you get here is 1 by 18. 9 into 2 is 18. Then log of what? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് നമുക്കെടുത്തൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ what I have here is ഇതിൻ്റെ LCM വരും അല്ലേ? x plus ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 3 minus 9 is gonna be minus 6. അപ്പോൾ x minus 6 by 2 എന്ന് വരും. Yeah, by, okay, by what you have here is x, ഇത് രണ്ടോടെ പ്ലസ് ചെയ്യണം. അപ്പം പ്ലസ് രണ്ട് ഡിനോമിനേറ്ററും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടോടെ പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 12 by 2. Okay, this is what you get here. എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. സോ ഈവൻ ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഓവർ ഹിയർ, നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, x minus 6 by 2 by x plus 12 by 2 plus c. So what is your final answer? 3 by 2 log x square plus 3x minus 18 plus 1 by 18 log, what is this? ഇതും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ 3. So that is x minus 3 by, this is 6, x plus 6 dear, plus c. This is what the answer for the 19th question dear. അപ്പോൾ 20th question എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്നാണ്. where prove that integral 0 to a f of x, yeah, dx is equal to 0 to a f of a minus x dx dear. ഇതാണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ദാറ്റ്. സോ ദിസ് ബീൻ ആസ്ക്ഡ് സെവറൽ ടൈംസ് ഡിയർ, സോ ഐ വോണ്ട് ബി റിപ്പീറ്റിംഗ് ഇറ്റ് അഗെയിൻ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഡിയർ. അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ കാണും. അപ്പോൾ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു നോ ദിസ് വൺ വെൽ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ദിസ് വൺ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാം. ഇപ്പം വന്നിട്ട് ഐ 0 to a f of a minus x dx ഞാൻ ഐ ആയിട്ട് എടുത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ what I'm going to do is that I'm going to substitute a minus x ഇതിന് പകരം ഞാനിപ്പോൾ t എന്ന് എടുത്തു വെച്ചാൽ എന്നാൽ let this be t.
അങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും? a0 constant, then x will be dx is equal to dt. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ dx is equal to what? Minus dt. അപ്പോൾ if I change this one, what I will get dear? This I will be what? 0 to a, പക്ഷേ 0 to a ആവില്ല കേട്ടോ, അതിൻ്റെ റേഞ്ച് മാറും. എങ്ങനെ റേഞ്ച് മാറുക? ഇപ്പം ഓവർ ഹിയർ ഇപ്പം ഞാൻ 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിന് പകരം ഇതിപ്പോൾ എക്സ് അല്ലേ, അപ്പോൾ എക്സിന് പകരം ഇപ്പം ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ബി ടി 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 0 ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ടി വിൽ ബി എ. ഇപ്പോൾ എക്സിന് പകരം എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ബി ടി എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ മൈനസ് എ 0. സോ ദ റേഞ്ച് വിൽ ചേഞ്ച് ഡിയർ. ദിസ് വിൽ ബി എ താഴെയും വരും 0 മേളിലും പോകും കേട്ടോ, എ താഴെയും 0 മേളിലും. then you have what? f of this will be changed to t dt, not dt, exactly minus dt, because either dx and minus dt. fine. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 0 to ഒന്നും കൂടെ എഴുതാം, 0 to a to 0 minus f of t dt. അങ്ങനെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിടക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ മൈനസ് സൈനിൻ്റെ മാറ്റാൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ, അതെങ്ങനെയാണ്? ഇതിൻ്റെ ലോവറും അപ്പറും മാറ്റിയിട്ട്, സോ 0 to a തിരിച്ചിട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഈ നെഗറ്റീവ് എടുത്ത് കളയാം, എഫ് ഓഫ് ടി ഡി ടി. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് വൺ യാർ? ദിസ് വൺ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 0 to a എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഇത് വേറെ ഒന്നുമല്ല. ടിക്ക് പകരം ഇപ്പം ഞാൻ എക്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് വിൽ ബി ദ വൺ. സോ ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൂവ്ഡ് ഹിയർ. സോ വിത്ത് ദിസ് വൺ ഐ ഹവ് പ്രൂവ്ഡ് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും. 0 to a എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് നമുക്ക് കിട്ടും. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് hence proved. അപ്പം നമ്മൾ അതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ഇതിൽ കിട്ടി. ഫൈൻ. ദെൻ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഡിയർ. ഓക്കെ, ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഡിയർ. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 0 to pi x sin x by 1 plus cos square x dx. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് വാട്ട് യുവർ ഐ. ഇതാണ് നമ്മളെ ഐ. ഫൈൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്? നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യും. അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഐ വിൽ ഗെറ്റ്? നമ്മൾ ഇതെന്ത് കിട്ടും? എക്സിന് പകരം പൈ മൈനസ് എക്സ്, റൈറ്റ് ഡിയർ, പൈ മൈനസ് എക്സ്. അപ്പോൾ സൈൻ ഇത് 0 to പൈ തന്നെയാണ്. ഇത് നമ്മളെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ പഠിച്ച പോലെ നമ്മൾ അപ്പർ ലിമിറ്റ് പ്ലസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് എക്സ്, ദ സെയിം തിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിന് പകരം എന്താ? പൈ മൈനസ് എക്സ് by 1 plus cos square pi minus x dx. This is equation number 1 as of now. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെയായിട്ട് എഴുതാം? 0 to പൈ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതെന്തായാലും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല, പൈ മൈനസ് എക്സ് അതേപോലെ തന്നെ. സൈൻ 180 മൈനസ് എക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ പൈ മൈനസ് എക്സ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ സെയിം ഡിയർ, വിച്ച് ഈസ് സൈൻ എക്സ്. ഓക്കെ, by 1 plus cos pi minus x ഉം cos square x തന്നെയാണ് dx. This is equation number 2. Now what I'm going to do? I'm going to add these ones. So adding 1 and 2, what I will get? I1 plus I1 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഐയും ഈ ഐയും ഇവിടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാണ്. That one will be 0 to pi സെയിം തന്നെയാണ്. Then x sin x by 1 plus cos square x plus you're gonna add it with this. This is pi minus x sin x by 1 plus cos square x. പൊതുവെ ഇതേപോലത്തെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം തന്നെയായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇറ്റ് വോണ്ട് ചേഞ്ച്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു 0 to pi, denominator would be same 1 plus cos square x, yeah, and this will be what dear? And this would be x sin x plus നമ്മൾ അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൈ sin x minus x sin x, yeah, then dx. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ I can cancel these two, and what I will get? 0 to pi sin x by 1 plus cos square x dx dear. That's equal to, ഇതിനെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പൈനെ ഞാൻ വെളിയിലെടുത്ത് എഴുതിയാൽ 0 to pi sin x
by 1 plus cos square x dx dear. അങ്ങനെ എനിക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇനിയിപ്പം വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ, ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വഴി നമുക്ക് നോക്കാം. ലൈക്ക് ബിക്കോസ് നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ cos എക്സിൻ്റെ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ മേളിൽ കിടപ്പുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് let cos x is equal to ഞാൻ t എന്ന് എടുത്താൽ what I will get minus sin x dx because differentiation of cos x is minus sin x is equal to dt. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ sin x dx അത് മാത്രമല്ല അവിടെ ഉള്ളൂ, sin x dx അതിന് എന്ത് എഴുതാം, മൈനസ് dt എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ when you change it to t ഇവിടെ നമുക്ക് ലിമിറ്റ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെയും ലിമിറ്റിനെ മാറ്റണം. എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്, എക്സിന് പകരം ഞാനിപ്പം വാല്യൂസ് കൊടുക്കുകയാണ്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഞാൻ പൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടി, ഇവിടെ ഞാൻ പൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി -1. എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സിന് പകരം നമ്മുടെ അടുത്ത് എന്താണ്, നമ്മൾ ലോവർ ലിമിറ്റ് 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ടി വുഡ് ബി വാട്ട്, ഓക്കെ, ടി വുഡ് ബി cos 0 is 1. So that's pretty much easy. So അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what will happen to this? Now the main thing is that this is 2i dear. Okay, 2i is equal to, don't forget that. So 2i becomes what, pi ഉണ്ട് അവിടെ, then you have 0 to not 0 to pi r, നമ്മൾ 0 ഇവിടെ 1. Okay, this will be 1 and at pi it is -1. പിന്നെന്താ മേളിലത്തത് sin x dx എന്താ, മൈനസ് ഡി ടി ബൈ താഴത്തെ 1 പ്ലസ് കോസ് ടി, അപ്പോൾ ടി സ്ക്വയർ. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഫൈനലി ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ഹിയർ. അപ്പോൾ വാട്ട് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഐ ഓൾസോ ബൈ ടേക്കിംഗ് ദ 2 ഡൗൺ. അപ്പോൾ π/2 ഞാൻ ഇവിടെ എന്താ, ഓക്കെ, -π/2 ഞാൻ വെളിയിലെടുത്തു. ഓക്കെ, ഐ എം ഗോണ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ഫ്രം വാട്ട്, 1 to -1 അങ്ങനല്ലേ, 0 1 to -1 എന്നിട്ട് 1/1 plus t square dt. എന്താ ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ദ ഫോർമുല ഇസ് പ്രിറ്റി ഈസി ഡിയർ, ദാറ്റ് ഇസ് tan ഇൻവേഴ്സ് t. എന്തൊക്കെയാണ്, 1ഉം -1ഉം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പർ ലിമിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി വാട്ട്, t tan ഇൻവേഴ്സ് -1 minus tan inverse 1 dear. That's equal to -π/2. Tan inverse -1 is -π/4 because 1 now π/4, so minus is there, and this one would be -π/4 dear. Minus 1 and π/4, so this will be -π/2 into this is gonna be -2π/4. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, ഓക്കെ, -π/2 ഇൻറ്റു ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്യാൻസലായി, ഇതും ക്യാൻസലായി, ഇൻറ്റു -π/2. സോ വാട്ട് ഈസ് ആൻസർ ഡിയർ, ഇറ്റ്സ് മൈനസ് പോയി, അപ്പോൾ π²/4 is my answer for this particular question dear. Okay, so move on to the second set then. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2019 സെക്കൻഡ് സെറ്റാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ 7th question was from integral where it's asked to find integral എന്താ question, integral root of 3 minus 2x minus x square dx dear. That is what they have asked. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഫോർമുല വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനായിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ 7 മാർക്ക് ലൈക്ക് 7th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ മേ ബി ലൈക്ക് 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഫോർമുല കാണണം. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അത് അറിയുകയും വേണം കേട്ടോ. ഫോർമുലാസ് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇതെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ടോൾഡ് യു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ബാക്കിൽ കിടക്കുന്നത് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഫൈൻ. അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ -x² ഒക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 3 എഴുതുക. പല ആൾക്കാർ പല രീതിയിൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുള്ളൂ. 3 എഴുതുക. ഇതൊക്കെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, കീപ്പ് ഇറ്റ് അവേ. ദെൻ ഇവിടെ 2 സ്ഥലത്ത് മൈനസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ടേക്ക് 1 മൈനസ് ഔട്ട്സൈഡ്
and this will be എന്താ 2 പ്ലസ് ആയിരിക്കില്ലേ. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം എക്സ് സ്ക്വയർ ആദ്യം ഇട്ടു, പിന്നെ സെക്കൻഡ് 2x ഇട്ടു. ഓക്കെ, ഡി എക്സ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൊതുവേ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനൊക്കെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2x അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സിൻ്റെ ടേം പിന്നെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അങ്ങനെ എഴുതി ശീലിച്ചുകൊണ്ട് ലൈക്ക് വി ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ടു തിങ്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് വെളിയിലെടുത്തിട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2x എന്ന് എഴുതി. ഇനി I need to make this one as a perfect square here, and how to make that one is x square ഉണ്ട് അകത്ത്. ഞാനിത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറേ പ്രാവശ്യം പല പ്രോബ്ലത്തിൽ. 2x അപ്പം മിഡിലിൽ കിടക്കുന്ന ടേം ഇവിടെ തന്നെ വരും. പക്ഷേ നമുക്ക് തേർഡ് ടേം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിഡിലത്തെ ഹാഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ 2ൻ്റെ ഹാഫ് ഇസ് 1, 1ൻ്റെ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് 1 itself 1. അത് പ്ലസും സബ്ട്രാക്റ്റും ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് എന്നാൽ മാത്രമല്ലേ അത് പഴയതുപോലെ ലൈക്ക് ഈക്വൽ ടു ഓൾ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ ആൻഡ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ പ്രീവിയസ് സ്റ്റെപ്പ് റൈറ്റ് ഡിയർ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പ്ലസ് 1ഉം മൈനസ് 1ഉം ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് റൂട്ട് ഓഫ് നമുക്ക് 3 ഇപ്പോഴും വെളിയിലുണ്ട്. ഇനി വാട്ട് ഐം ഗോണ ഡു ഇസ് ദാറ്റ് നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതിയത്. -1 എനിക്ക് എന്തായാലും ഇതിനകത്ത് വേണ്ട. അപ്പം ബിക്കോസ് ആസ് യു ക്യാൻ സീ ഓവർ ഹിയർ ഇസ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2ab പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ, അങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ what I can write from this one is എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് 1 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്കത് എഴുതാം. പക്ഷേ ഈ -1 എന്ത് ചെയ്യും, അപ്പോൾ അത് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ വെളിയിൽ എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ദർ ഇസ് എ മൈനസ് ദെയർ. അപ്പോൾ ഈ മൈനസും കൂടെ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ വെളിയിൽ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്ലസ്. സോ അപ്പോൾ +1 ആവും. സോ ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് മീ വാട്ട് ഇൻറ്റഗ്രൽ 4. നൗ ഹിയർ ഇസ് എ സൈൻ. ഓക്കെ, here is minus itself, minus x plus 1 the whole square. And ഇതിനെയും എനിക്ക് in terms of square ചെയ്യാം. That is 2 square minus x plus 1 the whole square dx. Where is dx. Okay, എല്ലാത്തിനും dx എഴുതാം. ഇനി ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ, ഇപ്പോൾ എനിക്കിത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ I need to know a formula dear. That is very important. Until you know this thing, you cannot do it. What is it? Integral root of ഇവിടെ വന്നിട്ട് a എന്നെടുത്തോ, a square minus x square ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ dx. That will give me what? That is very important. Just check it and keep a note on all these formulas dear. Okay, what I will get here is this is x by 2 root of a square minus x square plus a square by 2, yeah, sine inverse this one. Okay, sine inverse then x by a plus c. Okay, this is the one for this. Okay, root of a square minus x square dx is equal to x by 2 root a square minus x square plus a square by 2 sine inverse x by a plus c. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, if I apply this formula over here, what I will get here is that's equal to എന്താണ് x by 2. x എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ടേം which is x plus 1 by 2. അത് എന്നിട്ട് root of, even if you want put a bracket, root of a square minus a square. ഇതിൻ്റെ എന്താ, ഇതിൻ്റെ വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കിടക്കുന്നതല്ലേ അല്ലേ, which is 3 minus 2x minus x square. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. യെസ്, പ്ലസ് a square എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2ൻ്റെ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് 4 by 2 sine inverse which is x എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ x plus 1. അപ്പോൾ x plus 1 by a എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ again 2 plus c dear. That is exactly what I get when I apply the formula. So ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഇതും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം 2. So that's it dear. So x plus 1 by 2 root of 3 minus 2x minus x square plus 2 sine inverse x plus 1 by 2 plus c. So this is my answer for my 7th question dear. So it's very easy dear. Only the thing is that you just need to know this one dear. That's a very important thing. Yeah, once you know it, just apply it. Just put the values inside that.
So thus you will get the answer. Then move on to the next one then. On to the next question, dear. Question number 8 integral is choichadu, where it asks to find integral sine cube x plus cos cube x by sine square x cos square x dx, dear. Inganthe varuna question vannu kayna valare easy aanu ട്ടോ. Seems yourself lucky if you are getting a question like it, like sine cube x. Okay, ഞാൻ question ഒന്നുകൂടി എഴുതാം. Plus cos cube x by sine square x cos square x dx. Okay, dear. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ ഒരുമിച്ച് കിടക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. ബിക്കോസ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഐ ഹാവ് ഇറ്റ് ഇൻ ഹോൾ, ലൈക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അഡീഷൻ ഒന്നുമല്ല. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ അങ്ങനെ ഒരുമിച്ചുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ഇറ്റ്, ലൈക്ക് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ടോൾഡ് യു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്, സൈൻ ക്യൂബ് എക്സ് ബൈ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഡി എക്സ്. എന്നിട്ട് ഇൻ്റഗ്രലിനെ ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെഴുതാം ഒരുമിച്ച്, പ്ലസ് cos cube x by sin square x cos square x dx. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ഈ ക്യൂബ് രണ്ടെണ്ണം, രണ്ട് സ്ക്വയർ ഇവിടെ നിന്ന് പോവും, ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുമായിട്ട് പോവും. സോ വാട്ട് ഐ ഹാവ് ദെയർ ഇസ് വൺ സൈൻ, then this one what I'm gonna do is that I'm splitting it so that you understand it. Cos x ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി. Okay, plus you have here ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം പോയി with cos, then you have a cos x there by ഈ sin x നെ ഞാൻ sin x ഉം sin x ആയിട്ട് എഴുതി. Okay, sorry. So that is equal to, ഇനിയിപ്പോൾ ഇതെന്താ, tan x. Yeah, what is this one? 1 by cos is what? Sec x. Tan x sec x ന് നമുക്ക് ഫോർമുല ഉണ്ട് അല്ലേ? Yes, so I have that one. Then plus idenda cot x, what I have here, cosec x dx here. So sec x tan x eppalana when you have sec x here. Yeah, plus when you get minus cosec x cot x in cosec, so minus cosec x plus c here. So this is my answer for my 8th question. It's very simple. Okay, so 8th question, you have an OR question also, so we will do that next. Now question number 8 in the OR question, dear. Find integral x minus 3 by x minus 1 the whole cube e raised to x dx. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ question. Okay, അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ question ഒക്കെ വരുമ്പോൾ e raised to അതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ lot of students get confused here. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട, പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് certain things what I am telling you, just you need to keep in your mind here. Okay, ഈ രീതിയിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ലൈക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ഡിഫറെൻ്റ് അല്ലേ. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കുക. ബിക്കോസ് ആസ് യു നോ ദാറ്റ് ലൈക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8 ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ദാറ്റ് മച്ച് ഹാർഡ്. അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ 8 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും അത്ര വലിയ ഹാർഡ് തരില്ല. കുറച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കും. അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോലും താഴത്തെ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ അത് മേളിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ, അടുത്ത് നോക്കുന്നത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ കട്ട് ഇറ്റ് ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. യെസ്, ഐ ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് 1. എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ, എക്സ് മൈനസ് 1 ദ ഹോൾ ക്യൂബിന് എനിക്കിവിടെ ഉള്ളത് എക്സ് മൈനസ് 1 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ എക്സ് മൈനസ് 1നെ നമുക്ക് മേളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കണം. ബിക്കോസ് ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് 3 ഉണ്ട്. So what if I write like x minus 1 എന്നിട്ട് 3 അല്ലേ, minus 2 എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് e raised to x വെളിയിലുണ്ട് dx. Okay, fine, I just wrote it like this. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റഗ്രൽ ഉണ്ട്, ദെൻ ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കേട്ടോ, സോ ദാറ്റ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്. ഐ എം ജസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് സോ ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഐ എം ജസ്റ്റ് അപ് ടു. e raised to x വെളിയിൽ, because you are going to multiply. If you want, you can also put a bracket, no issues, because e raised to x belongs to all these things. Then what? Then I'm going to split this thing. എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്, ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഓക്കെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാം, എക്സ് മൈനസ് 1 എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ എക്സ് മൈനസ് 1 ദ ഹോൾ ക്യൂബ് ഉണ്ട്, ദെൻ ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ മൈനസ് 2 ബൈ എന്താ ഇവിടെയുള്ള എക്സ് മൈനസ് 1 ദ ഹോൾ ക്യൂബ്, ദെൻ യു ഹാവ് ഇ എക്സ് വെളിയിൽ, ദെൻ ഡി എക്സ് ഡിയർ. ഓക്കെ, അത് നമുക്കുണ്ട്.
അത് ഞാൻ എഴുതി. അതിനുശേഷം വാട്ട് എൽസ് ഐ ക്യാൻ ഡു, എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരു റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് പോലെ ആവും. ഏതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് എന്ന് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് കോമൺ, എനിക്കിത് കോമൺ ആയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എം ഗോണ മൾട്ടിപ്ലൈ. ഇപ്പോൾ റൈസ് ടു 4 ആക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അത് എന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി അതർ വേ ടു ഡു ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ദിസ് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്ക്വയർ വരും. സ്ക്വയർ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും, ഇവിടെ വന്ന് ക്യൂബും വന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലോട്ട് മോർ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഹിയർ, ഇറ്റ് വിൽ ബി ലോട്ട് മോർ കൺഫ്യൂസ്ഡ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ റൈസ് ടു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. എങ്ങനെയെന്നറിയാമോ, ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ 2 സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയില്ലേ. ഇപ്പം ഇൻ ഓർഡർ ലൈക്ക് വി ഹാവ് ദിസ് തിങ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത്, ഇപ്പം x-1 ഉണ്ട്, then x-1 the whole cube ഉണ്ട്. മേ ബി ഹി ക്യാൻ ക്യാൻസൽ ദിസ് വിത്ത് ദിസ് ആൻഡ് ഒരു സ്ക്വയർ കാണും. ദെൻ ഇത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, യു ഹാവ് ഓൾസോ വൺ വാട്ട് ഇ റൈസ് ടു എക്സ് ഉണ്ട്. ദെൻ ദിസ് വൺ അഗെയിൻ നമുക്ക് 2 വേണമെങ്കിൽ വെളിയിലെടുക്കാം. ദെൻ വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഹിയർ ഇസ് 1 ബൈ x-1 the whole cube e raised to x dx ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും e raised to 1 വിത്ത് ദിസ് x-1 the whole square എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ ഹോൾ ക്യൂബ് കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലോട്ട് മോർ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇത്ര വലിയ ടഫായിട്ടൊന്നുള്ള ഒരു 8th ക്വസ്റ്റ്യന് ചോദിക്കില്ല. ആദ്യം ആ ഒരു സെൻസ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ട്രിക്കോ കാര്യങ്ങളോ കാണും. നൗ വാട്ട് ഐ എം ഗോണ ഡു ഇസ് ദാറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ടും ഞാനൊരു സ്ക്വയറിൻ്റെ രീതിയിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. x-1 ഞാൻ മുകളിലും താഴെയും ഞാനൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാം. ഇവിടെ x-1, അപ്പോൾ താഴെ എന്ത് കിട്ടും, താഴെ എനിക്ക് x-1 the whole cube ഉണ്ട്. താഴെ മുകളിലും ഞാനൊരു x-1 ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. വാട്ട് ഫോർ ഐ വിൽ ടെൽ യു. മൈനസ് ഇവിടെയും ഞാൻ വന്നിട്ട് ഒരു x-1 ഞാൻ താഴെ മുകളിലും മൈനസ് ചെയ്തു, അല്ല മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ദെൻ യു ഹാവ് യുവർ e to the power x here, e raised to x dx. ഫൈൻ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ. നൗ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഞാൻ വാട്ട് ഐ എം ഗോണ ഡു ഹിയർ ഇസ് ഇനി വന്നിട്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കിടക്കല്ലേ, ഇതിന് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈഡ് വേർഷനിൽ എഴുതിയാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി x-1 the whole square ബൈ, ശ്രദ്ധിച്ചോണം, ബൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും x-1 the whole square. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ, അത് തന്നെ റൈസ് ടു 4 എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം കേട്ടോ. നോ പ്രോബ്ലം വിത്ത് റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് whole raised to 4. You can also write like this, right? This is also correct. മൈനസ് ഇവിടെയും എനിക്ക് അതേപോലെ ഇവിടെ പോയി അത് ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തില്ലേ, മുകളിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തോളൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ താഴെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു x-1 കേട്ടോ, താഴെ മുകളിലും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും ആവില്ല അതേപോലെ. വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്, x-1 the whole square അതിൻ്റെ ഒരു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഉണ്ടല്ലോ. യെസ്, ഐ ഹാവ് ദാറ്റ്. യാ റൈറ്റ്. എന്നിട്ട് മേളിൽ എന്താ, മേളിൽ വന്നിട്ട് 2 you have there. Okay, x-1. Okay, fine dear. So that you have it. എന്നിട്ട് വെളിയിൽ e raised to x dx ഇങ്ങനെ എഴുതിയല്ലോ. ഞാൻ എന്തിനാ ഇത് എഴുതിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോ ദാറ്റ് ഓക്കെ ഇത് രണ്ട് കോമൺ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഒരുമിച്ച് എഴുതാണ്. x-1 the whole square the whole square. ഓക്കെ, ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഈനകത്തോട്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഞാൻ എഴുതാൻ വേണ്ടി പോകണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ x-1 the whole square e raised to x ഞാൻ അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു മൈനസ് e raised to x. ഓക്കെ, ഇവിടെ 2 ഉണ്ട്, x-1 ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ എഴുതിയെന്നും ഇല്ല, അടുത്ത ഞാൻ ഇനി എഴുതാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഇഫ് യു ഗോ ആൻഡ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വാട്ട് യു നോ, ഇഫ് യു ഗോ ആൻഡ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് e raised to x by x-1 the whole square, നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതല്ലേ ഉള്ളേ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഇതിന് ഞാനിപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇനി ഞാൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് തിങ് ഡിയർ. ഓക്കെ, ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഇതെനിക്ക് നമ്മളെ കോഷ്യൻ റൂൾ വെച്ച് ചെയ്താൽ ദിസ് വിൽ ബി വാട്ട് x-1 the whole square, right?
differentiation of e raised to x എന്ന് വെച്ചാൽ e raised to x ആണ് minus e raised to x the numerator into differentiation of the denominator. Differentiation of denominator എന്താ 2 into x minus 1, okay, because 2 താഴെ വന്നു power താഴെ വന്നു x minus 1 by the denominator square which is x minus 1 the ordinary square and the whole square. Don't you think that these two are same? Okay, it is the eല്ലാം same. So if in this case if I'm differentiating this one and if I'm getting this, then what is the integral of this? This is gonna be, right, what you see here, dear, that is e raised to x by x plus x minus 1 the whole square plus c എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് കേട്ടോ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ ഡിഡ്. സോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഓരോന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക സ്റ്റെപ്പ് എന്താ എഴുതിയെന്നുള്ളത്, എന്നിട്ട് കം ഓൾ ദി വേ ഡൗൺ ഹിയർ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ക്വയറൊക്കെ ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഓക്കെ വാട്ട് ടു ബി ലൈക്ക് ഇ റൈസ് ടു എക്സ് എന്തായാലും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇ റൈസ് ടു എക്സ് ഒന്നീ മേളിൽ വരാം ഇല്ലെങ്കിൽ താഴെ വരാം. ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മേളിൽ വരാം ഇല്ലെങ്കിൽ താഴെ വരാം. പക്ഷേ തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഗോണ ബി ലൈക്ക് 2x minus 1. അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് താഴെ ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് വാട്ട്, അത് താഴെ എഴുതുന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ഓവർ ഇറ്റ് ആൻഡ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ഇഫ് യു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ദിസ് വൺ വി ആർ ഗോണ ഗെറ്റ് ദ സെയിം തിങ് ഡിയർ. അങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് കിട്ടുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ദ 8th question is dear. Then move on to the next one then. On to the next question, which is 19th question, where it's asked to find integral x square plus x plus 1 by x plus 2 into x square plus 1 dx dear. അപ്പോൾ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ്. പക്ഷേ അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ഇൻ ടു വെദർ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോപ്പർ വൺ ഓർ നോട്ട്. അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണോ നോക്കണം. അതെങ്ങനെ നോക്കൽ, എന്തായാലും ഇത് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിനെ വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ വെച്ച് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് മേളിൽ വന്നിട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ദ ഹയസ്റ്റ് പവർ, താഴെ വന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എക്സ് ക്യൂബ്. സോ ഇറ്റ്സ് പെർഫെക്റ്റ്, വി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. അങ്ങനെ ഈക്വൽ ആയിരുന്നു കിടന്നിരുന്നെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു ഡു ഡിവിഷൻ, റൈറ്റ് ഡിയർ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, ഇവിടെ പവർ താഴെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ വി ക്യാൻ ഗോ സ്ട്രൈറ്റ് അവേ. വാട്ട് ഐ എം ട്രൈ ടു ഡു ഓവർ ഹിയർ ഇസ് എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്? വെരി സിമ്പിൾ. നമുക്ക് ഇത് ഫുള്ള് വേറൊരു രീതിയിൽ വേറൊരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമുക്കതിനെ മാറ്റണം. അതെങ്ങനെ മാറ്റണം? സോ നൗ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് 1 ബൈ എക്സ് പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 dx ആണ്. ഓക്കെ, ലീവ് അബൌട്ട് dx. ഓക്കെ, ഐ എം ഗോണ ചേഞ്ച് ദിസ് വൺ ഇൻറ്റു വാട്ട്? നമ്മൾ ന്യൂമിനേറ്റർ എന്തായാലും എടുക്കില്ലല്ലോ. ന്യൂമിനേറ്റർ ഐ ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ടു വാട്ട്? നമ്മൾ എ ബൈ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് 2 ആയതുകൊണ്ട് എ എടുത്തു. ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തെടുക്കണം? ബി എക്സ് പ്ലസ് സി, റൈറ്റ്, ബൈ എന്താ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1. യാ, അപ്പം ഇനി എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ? എ ബി ആൻഡ് സി. ഓക്കെ, എന്താണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂസാണ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇനി ഇങ്ങനെ എഴുതിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മൾ എൽ സി എം എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ദ എൽ സി എം ഇസ് ഈക്വൽ ദിസ് സൈഡ് ആൻഡ് ദിസ് സൈഡ്, ദാറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ അപ്പ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് 1 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു എന്താ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 ഇതുമായിട്ട് പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി എക്സ് പ്ലസ് 2. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അടുത്ത് ഇനി ഇതിനെ എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യാലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിച്ച് അകത്തോടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ആസ് ഓഫ് നൗ ഇത് ബ്രാക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് something in a sense. If okay, see that if it is -2 ആണ് x എങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? ഇത് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ -2 വരും. -2 is 0. So this complete term will be 0. So I will get the value of a. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ -2 ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും? 4. Yeah, this will be -2 plus 1 is equal to a അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. Then you have -2 that is 4 here plus 1. So in fact this one is going to be 2 plus 1 3 is equal to, this is going to be 5a. അപ്പോൾ a is equal to what? 3 by 5 എന്ന് എനിക്ക് കിട്ടി. So a is nothing but it is 3 by 5. അപ്പോൾ അത് കിട്ടി. ഇനിയിപ്പം ഗോയിങ് ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ബി ആൻഡ് സി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ഓക്കെ, ഇപ്പം നമുക്ക് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ടേംസിന് നമുക്ക് എഴുതാം. വേണമെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ടേംസ് നോക്കാം,
എക്സിന് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെന്ന് തന്നെ വെച്ചോളൂ. ഇപ്പം സപ്പോസ് നമ്മളങ്ങനെ ഇതിനെ ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണ്, എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂസ് ആവാം, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത്. പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ, ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് കേട്ടോ, പ്ലസ് I have these two multiplied together, which will give me bx square, right? This into this will give me 2bx. C into x is cx. C plus 2, c into 2 is 2c. Sorry, 2c. Okay, 2c. So that's the one. So once you wrote this one, you can equate certain things there. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം സിയിൽ വന്നിട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇല്ല, അപ്പം എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ടേംസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സി കിട്ടില്ല, ബി ചിലപ്പം കിട്ടാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. ഇപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ടേംസ് ഞാൻ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഐ വിൽ ഗെറ്റ്, ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ 1 ആണ്, ഇവിടെ എ, ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് ബി, പിന്നെ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ വാട്ട് യു മീൻ, എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി അല്ല കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇപ്പുറത്ത് പോയി, അപ്പോൾ 1 മൈനസ് എ. What is a? 1 minus 3 by 5. That is gonna give me 2 by 5. അപ്പോൾ b ൻ്റെ എന്താ, b is equal to a is equal to 3 by 5, 2 is equal to b is equal to 3 by 5 ആണ് എനിക്കിവിടെ കിട്ടിയത്. ഓക്കെ ഫൈൻ, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ a കിട്ടി, b കിട്ടി. ഇനിയിപ്പോൾ c if I go for the constants, ഞാനിപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ 1 ഇവിടെ ഉണ്ട്, 1 is here as a constant, then here I have a, that is a as a constant, then this one as 2c constant. അപ്പോൾ 2c is equal to what, 1 minus a. അപ്പോൾ 2c is equal to 1 minus a ഞാൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു, which is 2 by 5, right? So c is equal to, ഇത് താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ 2 by 5 into 2, ഈ 2 2 cancel ആയിട്ട് what I will get is 1 by 5 dear. So 1 by 5 is C. അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ 3 വാല്യൂ കിട്ടി. എന്തൊക്കെയാ, A is equal to 3 by 5 എന്ന് കിട്ടി, B is equal to 2 by 5 എന്ന് കിട്ടി, and C is equal to 1 by 5 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ these 3 are pretty important because after that what I'm gonna write here is, അതിനുശേഷം എന്താ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്, അതിനുശേഷം this is what the important one is. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ, because this question is now no longer this one but this will be this. What is a എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 3 by 5. അപ്പോൾ 3 by 5 by എന്താ, x plus 2, right? Then you have a plus sign here. Then b എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 by 5 ആണ്, x, plus you have what, plus you have c is 1 by 5, by നമ്മൾ x square plus 1 then the whole dx. സോ അപ്പോൾ ഇതായിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത്, this one. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ളതാണ് നമുക്കിനി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ചെയ്യുന്നതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ I will just separate the integral sign here. Now ഇവിടെ ആദ്യത്തെ 3 by 5 അത് ഞാൻ വെളിയിലെടുത്തു. Then what I have, 1 by x plus 2 dx. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ എഴുതി. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 1 by 5 കോമൺ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ what I can do is that I can split for this and what I will get, ഇത് by, ഒന്ന് നോക്കിയേ, 2 by 5 വെളിയിൽ പോയി, then what you have there is integral x മുകളിൽ by x square plus 1 dx. മേളിലുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ 2 വേണമെങ്കിൽ എക്സ് ഇവിടെ എഴുതാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. പ്ലസ് what I have, 1 by 5 is a constant, അത് ഞാൻ വെളിയിൽ പോയി, then 1 by x square plus 1 dx. യെസ്, അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്താൽ ഏതാണ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ളത്? ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ അത് വളരെ ഈസിയാണ്, ബിക്കോസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2ൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ മേളിൽ കിടപ്പുണ്ട്, വിച്ച് ഈസ് 1. അപ്പോൾ എനിക്ക് ലോഗ് ഓഫ് ദിസ് 1 എഴുതിയാൽ മതി, വളരെ ഈസി. ഇതിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്താ, 2x ഉണ്ടോ മേളിൽ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് അകത്തോട്ട് വെറുതെ ഒന്ന് എഴുതിയാൽ എനിക്കൊരു വെറുതെ ഒരു 2 പിന്നെ എനിക്ക് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ 2x മേളിൽ എഴുതി,
then x square plus 1. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷനും മേളിൽ കിടപ്പുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം? ഇവിടെ ഇപ്പം x square plus 1 square, what is it? It is tan inverse, right there. So once I have these, no need to worry, just integrate. അപ്പോൾ 3/5 ഇവിടെ ഉണ്ട്, log എന്താ x plus 2, that's 1, plus 1/5 is here, then ഇവിടെ മേളിൽ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് log what? X square plus 1, അപ്പോൾ അത് എഴുതി. Then over here, as I have told you, this is nothing but tan inverse x plus c dear. So it's a very easy question, 19th question here, but only the thing is that you just need to find these ones properly, a, b and c. So once you do that, then this is going to be very easy. So this is my answer for my 19th question. Move on to the next one then. So the 20th question is also from integral, where it asks to find prove that actually in fact this is equal to this. Actually ഈ ഒരു question എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല, because I have already done it in the previous set dear. Okay, അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി, because anyway this video is too lengthy dear. So അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് just ഒന്ന് ബാക്കിലോട്ട് പോയി just ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ you will get that. This one 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of ax minus x dx, a minus x dx. അത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടും. Then hence evaluate this one. This is our important stuff. What is it? 0 to pi by 2 x by എന്താ sin x plus cos x dx. ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ പ്രാവശ്യം. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ്. Now ഇനി വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിന് ഐ എന്ന് എടുത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആൻഡ് ഐ ആം ട്രീറ്റിംഗ് ദിസ് വൺ ആസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. ഫൈൻ. ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മളെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ ഹെൻസ് ഓക്കെ ഇത് വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഐ എം ഗോണ അപ്ലൈ ദിസ് വൺ ഡിയർ. സോ ആസ് ഐ നോ ദിസ് വിൽ ബിക്കം വാട്ട്? ഐ വിൽ ബിക്കം നൗ 0 to pi itself pi by 2. ഇത് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിടാത്തതാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, റേഞ്ച് നമ്മൾ അപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ടു അപ്പർ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ഗോണ ചേഞ്ച് ഹിയർ ഇസ്, നമുക്കിവിടെ നോക്കിയേ, ദിസ് ഇസ് ഗോണ ബി എ മൈനസ് എക്സ്. അപ്പോൾ എക്സ് ഓക്കെ അതിവിടെ കിടക്കുന്നത് രണ്ടാമതാണ് കിടക്കുന്നത്, അപ്പോൾ അത് വേണം ഒന്ന് ആലോചിക്കുക. പൈ ബൈ 2 മൈനസ് എക്സ് ഓക്കെ ബൈ അതിവിടെ മാത്രമായിരിക്കില്ല, ഇറ്റ് വിൽ ബി ദെയർ ഇൻ സൈൻ pi by 2 minus x plus cos, that means 90 minus x, that's the same thing, okay, dx. What I will get from here, 0 to pi by 2 avada thane undu, then this thing will never change, pi by 2 minus x. adu vechittu enikonnum change cheyanonnilla, പക്ഷേ എൻ്റെ താഴത്തത് മാറും. എന്താണ്? sin 90 minus theta is what? Your cos, which is cos x, yeah, plus this will be what? Sin x dear. So that's the one. So once I got this one, once I get this, then you can do what I'm gonna do, I'm gonna add. So adding, this is your I now, this is again I, this is again I, പക്ഷേ ഇത് 1 2, adding 1 and 2 എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ I plus I, which is 2I, right, on the left hand side. Then what I'm gonna add, നിങ്ങളെ ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്പർ ലിമിറ്റും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഐ ക്യാൻ thoroughly add, right? എന്താ എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് ഐ എം ഗോണ പൈ ബൈ 2 മൈനസ് എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ്. എനി പ്രോബ്ലം ഡിയർ? So I'm gonna add these two. അപ്പോൾ എന്താ ultimately what I will get? 2i is equal to 0 to pi by 2, yeah. Then here x plus pi by 2 minus x ആണ് നമ്മളെ ന്യൂമിനേറ്റർ. താഴെ എന്താ? താഴെ എനിക്കിങ്ങനെ എഴുതാം, cos x plus sin x dx. So here I can cancel these two. എന്താ കിട്ടുക? ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് 2i is equal to, yeah, 2i is equal to, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് എക്സ് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി അല്ലേ, പൈ ബൈ 2 അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വെളിയിലെടുത്തു, പൈ ബൈ 2. ദെൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ 0 to pi by 2, yes. Then what I have there, 1 by നമ്മളെ cos x plus sin x dx dear, yes, I have these. അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ്
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ്? യെസ്, വെൻ വി അപ്ലൈ ഓൾ ദീസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ഓൾ ആഡിങ് ഇറ്റ് ടുഗദർ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. പക്ഷേ ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഫർദർ നമ്മൾ ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ്. ഇത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 1/cos x sin x എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഐ തിങ്ക് ഇൻ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഐഡൻറ്റിറ്റീസിൽ. അപ്പോൾ there is a certain thing we have done here dear, and I will just start doing it with that. pi/2 ഇതിന് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ, ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷനൊന്നും മേളിലൊന്നുമില്ല, നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. 1നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് sin square plus cos square എന്ന് എഴുതിയിട്ട്, പക്ഷേ ഡിനോമിനേറ്റർ 2 ടേമായിട്ട് കിടക്കണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ വാട്ട് ഐ ക്യാൻ ഡു ഹിയർ ഇസ്, in order to apply a formula, what I will do here is I'm going to multiply with both this, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഞാൻ ഒരു 1/2 വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും? സൈൻ ഇൻറ്റു 1/√2. അപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഒരു √2 വെച്ച് ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അത് ചെയ്യേണ്ട ഉദ്ദേശമുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാനിവിടെ 2i എഴുതുന്നില്ല, ഞാനിവിടെ i എഴുതാം. ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് സ്കിപ്പ് ദിസ് 2i വൈൽ റൈറ്റിംഗ് അറ്റ് ദി എൻഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പലരും മിസ്സായി പോകാറുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ 2നെ താഴെ കൊണ്ടുവരാം. 2നെ താഴെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഏത് വഴി വരും? 1/4 ആവും. റൈറ്റ്. ഇനിയിപ്പം ഞാനിത് എഴുതിയതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പം എഴുതി തരാം. എന്തറിയോ, ബിക്കോസ് 1/√2 എഴുതി, ഞാനിവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്തിട്ടില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് ഐ നീഡ് ടു ഡു ഇറ്റ് ഹിയർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഡിയർ. 1/√2 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മേളിലും ഒരു √2 ഇടണ്ടേ? അപ്പം ഞാനിവിടെ √2 എഴുതാണ്, √2. ബിക്കോസ് ദെൻ ഓൺലി ഐ കുഡ് ഏബിൾ ടു ക്യാൻസൽ വിത്ത് ദീസ് ടു. ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ട് 1/2 വെളിയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ √2 കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. സോ വാട്ട് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഹിയർ, √2. ഞാൻ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്, പക്ഷേ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ അത് റോങ് ആയി പോകും. 1/√2. അപ്പോൾ 1/ ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? cos x. എന്തിനാണ് ഞാൻ 1/√2 ഞാൻ എന്തിനാണ് അവിടെ ഇട്ടേ? സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് √π/4 ബിക്കോസ് 45 1/√2 ആൻഡ് വാല്യൂ പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് ഉണ്ട്. ദിസ് ഓൾസോ സെയിം ഡിയർ, സൈൻ π/4 dx. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുവരെ കിട്ടി. ഇനി എനിക്ക് നമ്മളെ ഫോർമുല അറിഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ. ദെൻ ഓൺലി ഐ കുഡ് ഏബിൾ ടു മൂവ് ഫോർവേഡ്. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? Here why I wrote so? Cos A cos B plus sin A sin B is nothing but cos A minus B. Cos A minus B. ഒന്ന് നോക്കിയേ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what I will get from here is I is equal to what now? pi/4√2 അവിടെ കിടക്കട്ടെ. Then integral 0 to pi/2. This will be what? 1/ നമ്മളെ cos A എന്താ x മൈനസ് π/4 ഡിയർ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. വെൻ യു കമ്പയർ ദിസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ what I can write here, this would be again what? pi/4/√2 0 to pi/2 എന്താ ഇവിടെ? നമുക്ക് സീക്ക് x മൈനസ് π/4 എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ? dx. Then this one also, you know what is integral of sec. Integral of sec x dx. What is it? That's equal to log sec x plus tan x. അല്ലേ? പ്ലസ് സി. അപ്പോൾ ഇത് അറിയണം. അറിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് you can move forward and you can write the answer here. In that case, what I will get here? pi/4√2 അവിടെ കിടക്കട്ടെ. sec എന്താണ്? അതിൻ്റെ ലോഗ് sec എക്സിന് പകരം x minus π/4. Then plus you have tan എന്താ? x minus π/4. So that's it. C എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, because this is definite integral here, π/2. Yes. So what is these answers? That is very important. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ലോവർ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരെ? So hence what I will get? pi/4√2. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് അപ്പർ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ π/2, ഇപ്പം നമുക്ക് π/2 മൈനസ് π/4 എന്താണ്? നമ്മളെ 4 ആണ്. Then 2 minus 2π minus pi is pi. That is 1/4 itself. അപ്പോൾ 1/4. അപ്പോൾ cos 1/4 എന്ന് വെച്ചാൽ 1/√2. അപ്പോൾ sec എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ √2. അപ്പോൾ √2. Then plus this one 2 1/4 എന്താ? plus 1 tan
tan 1 by 4 എന്ന് വെച്ചാൽ the 1. Then minus you have, so this thing, yeah, minus and one more thing, yeah, this is log, okay, log അവിടെ കിടക്കട്ടെ because നമ്മൾ അതിനകത്തല്ലേ അപ്ലൈ ചെയ്തേ. Minus log, what is it, നമ്മൾ 0 അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 0 ആവും. So that is minus sec, so minus cos theta is cos theta itself, അത് പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. So that will be root 2 itself ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ. അടുത്ത tan 0 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ tan inverse അല്ലെങ്കിൽ not inverse, tan minus theta, tan minus theta is tan minus theta വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ minus tan theta എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ minus pi by 4 വരും. അപ്പോൾ the answer is 1, okay, pi by 4ൻ്റെ 1, പക്ഷേ ഇവിടെ മൈനസ് ഒന്നുണ്ട്, it will be minus 1, okay. So that's it. So what I can write here, നമ്മൾ pi by 4 root 2 ഉണ്ട്, പിന്നെ this will be what, log a minus log b. So what I can write, log root 2 plus 1 by root 2 minus 1, dear. Yeah, that's it. That's the answer for this question. So that's the one. So ഇതിങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് with the help of property, dear, and this is how you do it. Okay, fine. Then so this was the last question for this exercise, this set, dear, set 2. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി set 3 ലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2019 തേർഡ് സെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനകത്ത് 7th question was from integral, dear. Find integral sin x minus cos x, എന്താ, sin x minus cos x by root of 1 plus sine 2x ആണ് നമ്മളെ question, dx. Okay, you have a dx also. Fine. And ഇതിൻ്റെ നമ്മളെ റേഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്, that is not to worry about over here, dear, because അത് x വാലിഡ് ആവും എപ്പോഴാണ്, between value 0 and pi by 2, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ആവത്തില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആ റേഞ്ച്. ഓക്കെ, you don't need to worry much about this. Now on to the question, dear. Okay, ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. So this is my I, so that is equal to, ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് റൂട്ടിനകത്തുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ പൊതുവേ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ you just try to remove the root നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക, ബിക്കോസ് ട്രിഗ്നോമെട്രിയിൽ ഇതെന്തായാലും നമുക്ക് സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് വരുമ്പോൾ എന്തായാലും ട്രിഗ്നോമെട്രിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ആലോചിക്കേണ്ടത്, and പിന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും. അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ 2x, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what I used to do is that whenever I get to see something which is very new to, or not new, which I have been keep on seeing it frequently, I will just try that one first, because sin 2x endana, as I know that from the formula sin 2x is 2 sin x cos x alle. If I know that one and that is very similar to me, that is very familiar to me, then I will do that one first. But 2 sin x cos x എഴുതി dx. Fine, dear. അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ I will get to see that yes, ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത് a മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ a പ്ലസ് ബിൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് വരും. എങ്ങനെയാണ്? ബിക്കോസ് 1 ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് 2 സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ്, ഡിയർ, ഡി എക്സ്. യാ, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ആ ഒരു ഫോമിൽ വരില്ലേ. സോ വാട്ട് ഐ വിൽ ഗെറ്റ്, sin x minus cos x by, I can write this one as, okay, and I forgot to keep the root. So root of what, namala sin x plus cos x the whole square. ഇതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, റൂട്ട് നമുക്ക് കളയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാന്നുള്ളത്. സോ ഇൻ എഫക്റ്റ് what I will get here is, നമ്മൾ റൂട്ടും സ്ക്വയറും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് what I will get here is simply sin x plus cos x, dear. എന്തായാലും നമുക്ക് താഴത്തെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് സി ആയിട്ട് എടുക്കണം അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ടി ആയിട്ട് എടുക്കണം, സോറി. അപ്പോൾ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സിന് ഞാനിപ്പോൾ ടി ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, ഇഫ് ഐ എം ലെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് വേ, സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ കോസ് എക്സിന് വന്നിട്ട് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ഡി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ടി. മേളിൽ നോക്കുക, സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ്, ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസ്, എന്താണ് ഇതിനെ ഐനെ ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തെഴുതുകയാണ്. മൈനസ് ഞാൻ വെളിയിലെടുത്തു. സോ ക്യാൻ ഐ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് കോസ് എക്സ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ്, ഡിയർ. മുകളിൽ ഡി എക്സ് ഉണ്ട്, ബൈ താഴെ എന്താ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ്
ഇവിടെ നിന്ന് ഞാനൊരു മൈനസ് വെളിയിലെടുത്തു, എന്നിട്ട് കോസ് എക്സ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ഞാൻ തിരിച്ചെഴുതി. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഹിയർ, റൈറ്റ്? അതിനല്ലേ നമ്മൾ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ടല്ലേ ഡി ടി. സോ വാട്ട് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് മൈനസ് ഇത് മേളിൽ ഡി ടി ബൈ ഇതെന്താ നമ്മളെ സൈൻ എക്സ് ബൈ ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ടി. അപ്പോൾ ടി വാട്ട് ഈസ് മൈ ആൻസർ മൈനസ് ലോഗ് ടി ഡിയർ പ്ലസ് സി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം മൈനസ് ലോഗ് വാട്ട് ഈസ് ടി ദാറ്റ് ഈസ് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം പ്ലസ് സി. ഇങ്ങനെയും എഴുതാറുണ്ട് ആൾക്കാർ, ഇങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. ഈ മൈനസ് മാറ്റിയിട്ട് ലോഗ് 1 ബൈ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ഒന്ന് കാര്യമായിട്ട് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് വൈ ഐ റോട്ട് ഇറ്റ് സോ. ഓക്കെ 1 മൈനസ് അങ്ങനെ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലോഗ് 0 ലോഗ് 1 അല്ലേ, ഇതിന് ഫ്രണ്ടിൽ ലോഗ് 1 ആണെന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ലോഗ് 1 0. അപ്പോൾ ലോഗ് 1 മൈനസ് ദിസ് 1. അപ്പോൾ ലോഗ് എ മൈനസ് ലോഗ് ബി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 ബൈ ദിസ് തിങ്. Okay, so this is my answer for my 7th question. It's very easy, right? Okay, then move on to the next one then. So the 8th question from the same question paper here, find, it's from integral. Okay, find integral sine x minus a by sine x plus a dx. അപ്പോൾ എന്താ question? Sine x minus a ഇങ്ങനെ മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് രസമായിരുന്നു അല്ലേ, സൈൻ എക്സ് മൈനസ് എ മൈനസ് കോസ്. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് താഴെയുണ്ട് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് എ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ മേളിലില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ദിസ് വൺ ബി ഐ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഐ വിൽ ട്രൈ ടു ഡു ഹിയർ ഇസ് ദാറ്റ്, ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന്. ഐ വോണ്ട് ടു മേക്ക് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് ഇൻ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ വിച്ച് ഇസ് എക്സ് പ്ലസ് എ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെറുതെ എഴുതിയാൽ മതിയോ എക്സ് പ്ലസ് എ മേളിൽ? ഇല്ല, ബിക്കോസ് താഴെ ഓൾറെഡി സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് എ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മേളിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. എക്സ് പ്ലസ് എ എഴുതി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലസ് എ എഴുതിയതിന് എനിക്കൊരു മൈനസ് എ എഴുതണമല്ലോ. യെസ്, ഓൾറെഡി അവിടെ ഒരു മൈനസ് എ ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റൂലേ? എന്തിനാ എഴുതുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. ദാറ്റ് ഈസ് സൈൻ വാട്ട് ആം ഗോണ റൈറ്റ് എക്സ് പ്ലസ് എ. ഇത് ഒരുമിച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇത് വന്നിട്ട് മൈനസ് 2a ബൈ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് എ ഡിയർ ഡി എക്സ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇതൊരു ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ദിസ് ഇസ് ഗോണ ബി യുവർ എ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് യുവർ ബി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് എ ഫോർമുല റൈറ്റ് വിച്ച് ഇസ് സൈൻ എ മൈനസ് ബി അല്ലേ. സൈൻ എ മൈനസ് ബി വെരി ഈസി. നമ്മളെ സൈനിൻ്റെയും കോസിൻ്റെ ഇതിൽ വരും. സൈൻ എ കോസ് ബി മൈനസ് cos A sin B dear. Okay, that already I have it dear. So once I have this one, then what? It's pretty easy. So that will give me what? Integral sine A എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അവിടെ x plus a. Then you have cos 2a and this is a constant. ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ചോണം. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ എഴുതുന്നത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി എഴുതുന്നെന്നുള്ളൂ. പിന്നെ cos a is what? X plus a again. Then you have sine 2a which is again what? A constant. Okay, a constant I don't treat here. And why should I need to treat it as a constant? Because it doesn't have any x or any such thing. X ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനെ എനിക്ക് എന്താണെന്ന് എഴുതാം? Which I can write it as no, I don't need to write this one. What I need to write here is I want to split it. ഞാൻ ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. Sin x plus a cos 2a by sin x plus a minus, okay, dx ഉണ്ട് കേട്ടോ. Then you have a minus, then cos x plus a sin 2a by sin x plus a dx. ഇങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി. അപ്പോൾ എന്തിനാ ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇതും ഇതുമുണ്ട്. സോ ഐ ക്യാൻ ക്യാൻസൽ ഇറ്റ്. വാട്ട് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഹിയർ cos 2a dx. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. മൈനസ് ഇവിടെ ഇൻറ്റഗ്രൽ. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ whenever you get to see cos ഇൻറ്റഗ്രലിനകത്ത് cos x plus a by sin x plus a എല്ലാ പ്രാവശ്യവും നിങ്ങൾ കോട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടി നോക്കല്ലോ. ഓക്കെ, കോട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോട്ട് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോർമുല അറിയണം. ഓക്കെ, അതെന്താണെന്നുള്ളത്.
പക്ഷേ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗുഡ് ഡിയർ. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ 2a dx എന്ന് എഴുതി. എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു സ്റ്റെപ്പും കൂടെ എഴുതാനാണ്. ഇവിടെ എന്താ ആക്ച്വലി cos 2a ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, ഞാനതിനെ വെളിയിലെടുത്തു. ദെൻ യു ഹാവ് വാട്ട് 1 അല്ലെങ്കിൽ dx എന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്കിവിടെ കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, മൈനസ് അഗെയിൻ sin 2a എന്താ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഓൾറെഡി ഐ ടോൾഡ് ഹിയർ ദിസ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അത് then you have what cos x plus a by sin x plus a dx. ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയേ, ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ അല്ലേ മേളിൽ കിടക്കുന്നത്. സൈൻ്റെത് വന്നിട്ട് കോസ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ മേളിൽ കിടപ്പുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ലോഗ് ഓഫ് വാട്ട് സൈൻ. സോ ദാറ്റ് ഗിവ്സ് മീ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് വൺ cos 2a, നമ്മൾ x ആണ്, അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഫ്രണ്ടിലിട്ടു. മൈനസ് sin 2a, yes, that's a constant. Then you have what log, ഇതിൻ്റെ മേളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് 1/t, so that is log sin x plus a dear. That is my answer for this question. So it's very simple, right? ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി എന്താ നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളത് മാത്രം ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ then with the formulas it's easy. Fine, then move on to the next one then. So നമ്മുടെ question number 8 എന്ന് വെച്ചാൽ or question ആണ്, where you are supposed to find here, find integral നമുക്ക് log x the whole square dx. ഇതാണ് നമ്മുടെ question. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മനസ്സിലാവും ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്, ബിക്കോസ് യു നോ ദ ഫോർമുല ആൻഡ് ഐ എം നോട്ട് ഗോണ റൈറ്റ് ദ ഫോർമുല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് 8th question 2 മാർക്കിൻ്റെ question, you just can simply go ahead and write it. If you want really, then go ahead in the textbook in the last portion of your chapter, just do that formula dear. And formula is already like integration അറിയാന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, പക്ഷേ ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി പോകാം കേട്ടോ. നൗ വിച്ച് വൺ നൗ എന്തായാലും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ബൈ പാർട്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് 2 ഫംഗ്ഷൻ വേണം അല്ലേ. നമുക്ക് ഏതെടുക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ 1 ഈ സ്ഥലത്ത് എടുക്കണോ അല്ലെ ഇപ്പുറ സൈഡിൽ എടുക്കണോ എന്നുള്ളതാണ്. ബിക്കോസ് യു ഹാവ് 2 പാർട്സ് ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഫോർമുല നമ്മൾ ആദ്യത്തെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പാർട്സ് എടുക്കാൻ കാരണം log x ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ log x the whole square into 1 എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഫസ്റ്റ് വൺ, ദിസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഡിയർ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫോർമുല എങ്ങനെ പോകുന്നത്? ഫസ്റ്റ് വൺ അതേപോലെ തന്നെ വിച്ച് ഈസ് log x the whole square, യെസ് അതേപോലെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിച്ചോളാം, ഞാൻ ഫോർമുല എഴുതുന്നില്ല. Then you need to integrate the second one, which is x, integration of the second one, minus you need to integrate what? The whole thing. ഏതൊക്കെയാണ്? Differentiation of the first one, that is differentiation of the first one എന്താ? 2 നമ്മൾ സ്ക്വയറിന് ചെയ്തു ആദ്യം, അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? log x തന്നെ. Then I need to do the log x chain rule. log x എന്താ? 1/x. yeah, പിന്നെ x ൻ്റെ 1 ആണ്, വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം x ൻ്റെ 1. Now that one, and you need to multiply with what? The integration of the second. So x. ഇതിൻ്റെയാണ് dx, ഇതിൻ്റെ ഹോൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ നിങ്ങൾ കാണാനുള്ളത്. ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ x എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രം ദാറ്റ് 1. ഓക്കെ, ദിസ് x is also from 1. അതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേഷനാണ് ഇത്. ഫോർമുല അറിയാമെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ log x the whole square. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ x ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലിടാം. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതിനെന്താ ഞാനൊന്നും കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് എക്സ് ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ. വാട്ട് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഇസ് 2 ഞാൻ വെളിയിലെടുത്തു. ദെൻ ഐ ഹാവ് ദെയർ log x dx എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് അവിടെ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ലോഗ് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, 1 വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണം. അതേ ഫോർമുല റിപ്പീറ്റിംഗ് ഇറ്റ് അഗെയിൻ. x log x the whole square, yeah, minus 2. okay, let it be there. And I'm going to integrate this one now, which is again first അതേപോലെ തന്നെ എഴുതണം, right? എന്നിട്ട് you need to integrate the second one, which is x 1x, minus you need to integrate the whole thing. What all the whole thing? 1 is നമ്മളെ log x ൻ്റെ differentiation, that is 1/x into 1 ൻ്റെ integration dx dear. That is going to give me what? x log x the whole square minus 2 into എന്താ ഇവിടെ x log x ഉണ്ട്, ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ x ക്യാൻസൽ അപ്പോൾ 1 വരും. ഓക്കെ, ഞാൻ എഴുതാം, ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ എഴുതാം. that is 1 which is equal to x
log x the whole square minus 2 into this one is x log x minus x dear. Okay, plus x then plus c, final c. Then that is equal to, if I want to write the final answer dear, this would be the one, x log x the whole square, yeah, എന്നിട്ട് 2നെ ഞാൻ അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, വേണമെങ്കിൽ ഓക്കെ എങ്ങനെ വേണം എഴുതാം, minus 2x log x, yeah, then this one would be plus 2x plus c dear. This is my answer for my 8th hour question. So moving on to the next one then. On to the 19th question dear, which is find integral sine 2x by sine square x plus 1 by sine square plus 3 dx dear. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. വേണമെങ്കിൽ ചാടിക്കയറി തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സിൻ്റെ മേളിൽ കിടപ്പുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാനിപ്പോൾ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സിന് ഞാനിപ്പോൾ ടി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചോ. ഓക്കെ, സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സിന് ഞാൻ ടി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ടി ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ യു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വാട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ്, ആദ്യം സ്ക്വയറിന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2x 2 സൈൻ എന്ന് വരും, സ്ക്വയറിന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ സൈനിന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോസ് എക്സ് എന്ന് വരും, എന്നിട്ട് ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ടി അല്ലേ, ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ടി എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നുള്ളത്. സോ ഇൻ എഫക്റ്റ് വാട്ട് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ്, ദിസ് വൺ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് സൈൻ 2x dx, നമ്മൾ മേളിൽ കിടക്കുന്ന നോക്കിയേ, ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ മേളിൽ കിടക്കുന്നത് തന്നെ കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ വാണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിന് ഇൻറ്റഗ്രൽ എങ്ങനെ മാറും, മേളിൽ വന്നിട്ട് ഫുള്ള് വന്നിട്ട് ഡി ടി ആണ്, താഴെ വന്നിട്ട് എന്തെഴുതാം, സൈൻ സ്ക്വയറിനാണ് ടി പ്ലസ് 1, ഇവിടെ എന്താ ടി പ്ലസ് 3, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ, റൈറ്റ്, യെസ്. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിന് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ എ ബൈ ടി പ്ലസ് 1 പ്ലസ് ബി ബൈ ടി പ്ലസ് 3 അങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യണം. ഫൈൻ. ഇനി ഞാൻ വേറൊരു രീതിയും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചോ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലെറ്റ് ചെയ്തതായിരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുകയാണ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് 3 വലുതിന് ഞാനിപ്പോൾ ടി എടുക്കുകയാണ്, ഇത് ഫുൾ ഞാൻ ടി എടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ടി ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ദ സെയിം തിങ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ടി, ബിക്കോസ് 3 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 0 ആണ്. സോ വാട്ട് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് സൈൻ 2x dx ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ടി. എനിക്കിവിടെ കിട്ടിയ സെയിം തന്നെയാണ്, നോക്കിയേ, എനിക്കിവിടെ കിട്ടിയ സെയിം തന്നെയാണ് എനിക്കിവിടെയും കിട്ടുന്നത്. ഫൈൻ. ഇങ്ങനെ ഒരു ഫുൾ ബ്രാക്കറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, ബിക്കോസ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ചെയ്യാൻ അറിയാം, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയും കൂടെ ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത്, 1 ബൈ ടി പ്ലസ് 1 പ്ലസ് ബി ബൈ ടി പ്ലസ് 3 ഈ ഒരു ഫോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് പോവാം, നോ ഇഷ്യൂസ്. ഇതിനെ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും, മേളത്തെ എന്തായാലും ഐ നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡി ടി. ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് എനിക്കറിയാം, ദാറ്റ് ഈസ് ടി. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ടി. ഇവിടെ എന്ത് എഴുതണം എന്നുള്ളതാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇത് എന്നിട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് 3നെ നമുക്ക് ടി ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് 1. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയേ, ഇതിനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ, സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് 1 പ്ലസ് 2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി എന്ന്, വിച്ച് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി, 2 അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി, അപ്പോൾ ടി മൈനസ് 2 എന്ന് യൂസ് ചെയ്തൂടെ. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഹിയർ ടി മൈനസ് 2. ഫൈൻ, ടി മൈനസ് 2. ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്, ദെൻ ഐ വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി അബൌട്ട് ദീസ് തിങ്സ്, ഹൗ ഐ ക്യാൻ ഡൂ ഇറ്റ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്തായാലും ചെയ്യാം, ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഞാൻ 1 ബൈ ടി മൈനസ് 2 പ്ലസ് 1 ബൈ ടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഇഫ് ഐ ഡു ഇറ്റ് നൗ, ദിസ് ഇസ് എ ഔട്ട് ഓഫ് ബുക്ക് കോൺടെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ദ സെയിം തിങ്, റൈറ്റ്. താഴെ ടി മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു ടി നമ്മൾ LCM, ദെൻ ഈ ടി മേളിൽ പോയി, ഇത് മേളിൽ പോയി ഇങ്ങോട്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 2 മൈനസ് ടി മൈനസ് 2. ദാറ്റ് വുഡ് ഗിവ് മീ വാട്ട്, 2t മൈനസ് 2 ബൈ ടി മൈനസ് 2 ടി എന്ന് കിട്ടൂലേ അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ ഗെറ്റ്. നമുക്കിവിടെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇവിടെ ഞാൻ മൈനസ് എന്ന് എടുക്കാം.
Okay, ഇവിടെ ഞാൻ മൈനസ് എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് വിൽ ബി മൈനസ്, ദിസ് വിൽ ബി പ്ലസ്. ഇവിടെ മൈനസ് എടുക്കാൻ കാരണം എനിക്ക് ഇവിടെ മേളിൽ ടി വേണ്ട, അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എനിക്കിതിവിടെ ഇല്ല, ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസലായി. ദിസ് ഓൾസോ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ. ഐ ഗെറ്റ് 2 ബൈ ദിസ് തിങ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇതുമായിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയേ. ഇത് ഇവിടെ മൈനസ് എടുക്കണം കേട്ടോ. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് ബുക്ക് കോൺടെസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നതാണ്. ഇതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ജസ്റ്റ് ട്രൈ സംതിങ് ന്യൂ നോ. സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഹിയർ ഇസ് 2 ബൈ, ബിക്കോസ് ടി ക്യാൻസലായി, ബിക്കോസ് ഇവിടെ സബ്ട്രാക്ഷൻ എടുക്കുക കേട്ടോ. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, കിട്ടി. പ്ലസ് വെച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്കൊരു 2 എക്സ്ട്രാ വന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കിതിന് ഞാനിവിടെ ഒരു 2 ഇടുകയാണ് ബൈ, ഞാനിവിടെ ഒരു 1/2 ഇടുകയാണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എനിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിക്കൂടെ? എങ്ങനെയാണ്? 1/2 അവിടെ കിടക്കട്ടെ. ഐ ആം ഗോണ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ദിസ് തിങ്. ഇതിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ? 1/t-2 മൈനസ് 1/t ദ ഹോൾ dt എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എഴുതിക്കൂടെ? റൈറ്റ്. അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 1/2 അവിടെ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ദെയർ. ദിസ് വൺ ഇസ് ഓക്കെ. ഞാൻ അതിനെ ഇൻറ്റഗ്രലിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെഴുതാം. dt മൈനസ് dt. ഇവിടെ എയും ബിയും കണ്ടുപിടിക്കണ്ട. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് കേട്ടോ. അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 1/2. ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ മേളിൽ കിടപ്പുണ്ടോ? യെസ്, 1 കിടപ്പുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ലോഗ് ഓഫ് t-2. ഓക്കെ, അതോടെ ഉണ്ട്. then what else I have? Minus log of t plus c dear. That is equal to 1/2. This is log of a minus log b, that is log a by b plus c. എന്താ നമ്മൾ log t എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? T is nothing but and also one more thing what you can do here is you can also pull this one up if you want. Okay, ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഹാഫിന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് മേളിൽ എഴുതാം കേട്ടോ. what I can write t-2 by t the 1/2 plus c എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എഴുതാം. ഇതിനെ മേളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എഴുതാം. which effect what I can write here is log of root t-t by root t plus c എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. that is equal to നമ്മൾ ഇനി t നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, which is log t എന്താ? t is this thing dear. ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇതാണ്. that is okay. if I want I can put the whole root also, no issues. Sine square x plus 3 by minus 2 is also there by sine square x plus 3 plus c, which is equal to log this will be sine square x ഇതാണ് കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ plus 1 by sine square x plus 3 dear. That is my answer for this 19th question. That is in a different way dear. ഇത് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് you will get the same thing. Fine. Okay, I hope like this is pretty easy, right? Okay. അപ്പോൾ ഇതും ചെയ്തു നോക്കുക, you will get the same thing dear. Okay, then move on to the next one then. On to the 20th question dear, which is from integral. A to b f of x dx is equal to a to b f of a plus b minus x dx dear. This one I have told you, just refer back the question papers dear on set number A 2019. So appa idu njan cheyidittundu, so I don't need to do it again and again these type. So proof it is, so you know to do it, and hence I will solve this one dear. Hence solve this ennu vechal aa oru vadiyil ningal cheya ennu vechal ivida pi by 6 ivida pi by 3 yeah dx by 1 plus tan root tan x dear. Okay, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഈസിയാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അല്ലാതെ ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ അല്ല നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്തായാലും നമുക്കിവിടെ സൈനും കോസൊക്കെ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എങ്ങനെ സൈനും കോസൊക്കെ വരണമെന്ന് നോക്കിയാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഡയറക്ട്ലി ഡിയർ, സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ്. യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ക്ലിയർ ഐഡിയ. ലൈക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ടാനിന് പകരം ഞാൻ ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതി. So in effect what I can write pi by 6 to pi by 3 നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ ഇതിൻ്റെ LCM എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുകയാണ് കേട്ടോ.
1 by ഇപ്പോൾ dx ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ LCM എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് cos x പ്ലസ് റൂട്ട് സൈൻ എക്സ് ബൈ നമ്മളെ cos x. ഇതെനിക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാൻ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല, എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി അത് എഴുതിയാൽ മതിയായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഴുതിയത്. പൈ ബൈ 6 പൈ ബൈ 3 ബൈ ഇത് വന്നിട്ട് മേളിൽ പോവും cos x ബൈ റൂട്ട് cos x plus root sin x dear, that dx. Okay, that's done. Now it's time for once you get this one dear, now treat this one as for the first one. Okay, because in നമ്മൾ അതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകണം. Okay, let this one be I. Okay, I ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്നത്. അപ്പം ഇതും I ആണല്ലോ. Okay, now this I would become now a little bit ഒരു വേരിയേഷൻ ചേഞ്ചസ് ഞാൻ അവിടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകണം. വാട്ട് ഐ എം ഗോണ ഡു ഹിയർ ഇസ് ദാറ്റ് ഐ എം ഗോണ ഡു ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഇവിടെ നോക്കിയറിയാം രണ്ട് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ലോവർ ലിമിറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ദെൻ സബ്ട്രാക്ട് വിത്ത് ദസ്, ദാറ്റ് ഇസ് കോസ് ഓഫ് പൈ ബൈ 6 അല്ലെങ്കിൽ പൈ ബൈ 3 പ്ലസ് പൈ ബൈ 6 മൈനസ് എക്സ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് കോസ് പൈ ബൈ 3 പ്ലസ് പൈ ബൈ 6 മൈനസ് എക്സ് ഇൻ plus root of sine pi by 3 plus pi by 6 plus minus x dx dear. ഇത്രയും ഞാൻ എഴുതി. That is equal to pi by 6 pi by 3. ഇനിയിപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് pi by 6 plus pi by 3 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ S6 ആണ്, പൈ തന്നെയാണ്. ദെൻ ഇത് വന്നിട്ട് 2 പൈ മേളിൽ പോയി. സോ 3 പൈ ബൈ 6 വെൻ ഐ ക്യാൻസൽ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് പൈ ബൈ 2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടും? കോസ് പൈ ബൈ 2 മൈനസ് എക്സ് എന്നായി. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡിയർ. ദെൻ കോസ് പൈ ബൈ 2 മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ പൈ ബൈ 2 മൈനസ് എക്സ്. ഓക്കെ ഡിയർ, ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മേളിൽ എഴുതാം. ദാറ്റ് ഇസ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ എന്താ കിട്ടിയ 1 ഇതാണ്. ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ 1 എന്താ? ഐ എന്താ? ദിസ് ഇസ് പൈ ബൈ 6, സോറി പൈ ബൈ 6. ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ എന്താ? റൂട്ട് ഓഫ് നമ്മളെ കോസ് നമ്മൾ ഓക്കെ ഒന്നും കൂടെ എഴുതാം. കോസ് 90 മൈനസ് എക്സ് എന്താ അറിയാമല്ലേ? ബൈ കോസ് പൈ ബൈ 2 മൈനസ് എക്സ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടിയത് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് sine pi by 2 minus x the whole dx dear. That is equal to what? Now still now it is I. Okay, now what is it? It is nothing but by the 3 alle. This is again gonna be sin x alle, sin x by nammal endha, oh this one is cos x, idannu vechu kanyal sin x താഴെ അത് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ. ഞാനത് നേരെ തിരിച്ചെഴുതിപ്പോയി, അത്രേ ഉള്ളൂ, കുഴപ്പമില്ല. സൈൻ എക്സിൻ്റെ സൈൻ 90 മൈനസ് എക്സ് ഇസ് കോസ് എക്സ്, കോസ് 90 മൈനസ് എക്സ് ഇസ് സൈൻ എക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് മൈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. വാട്ട് ഐ നീഡ് ടു ഡു നൗ? ആഡിങ് 1 and 2. So I want to add 1 and 2. So if I add it straightforward, I'm gonna write, which implies 2i is equal to ei കൂടെ ഏതാ ഇതിൻ്റെ ei കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2i. I'm gonna add these two. ലിമിറ്റ് എന്താ? പൈ ബൈ 6 ടു പൈ ബൈ 3. മേളിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ടും സെയിം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഞാൻ സെയിം എഴുതി. റൂട്ട് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് സൈൻ എക്സ്. മേളിൽ നോക്കിയേ അത് തന്നെയാണ്, വിച്ച് ഇസ് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് സൈൻ എക്സ് ഡി എക്സ് ഡിയർ. Cancel these. What I will get? Pi by 6 by pi by 3 1 dx. That is equal to what? ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ don't need, okay, don't confuse with this 2i here. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എഴുതാൻ നിൽക്കേണ്ട, ലാസ്റ്റ് എഴുതണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് എഴുതാം, നോ ഇഷ്യൂസ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് 1/2 എഴുതിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ what I can write, x integration of 1 is x, this is pi by 6 pi by 3, right? So 2i is what? നമുക്ക് അപ്പർ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം, which is pi by 3 minus your lower limit, which is pi by 6. So which implies I is equal to 1/2 അവിടെ ഉണ്ട്, താഴോട്ട് വന്ന് 2. Then ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ
6, yeah, LCM, then 2x minus x, which is equal to pi by 6. So this is pi by 6, which in fact I can write what, pi by 12 here. So that is my answer. So this is my answer for my 20th question. So yeah, so this was your third set dear. So we will move on to the fourth one then. Okay, ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് വന്നിട്ട് 2019 തന്നെ ഫോർത്ത് സെറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് ഇൻ്റഗ്രലിലായിരുന്നു, വേർ ഇറ്റ്സ് ആസ്ക്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് വാട്ട്, ഫൈൻഡ് ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to pi by 4 to 0 1 plus tan x by 1 minus tan x dx. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിനകത്ത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ 1 plus tan x by 1 minus tan x ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾവേസ് ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട് എന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് tan a plus b. എൻ്റെ ഫോർമുല നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ ജസ്റ്റ് ലേൺ ദിസ് വൺ ഡിയർ. ദാറ്റ് ഈസ് ഗോണ ബി, ഓക്കെ, നമ്മൾ tan a plus tan b 1 minus tan a tan b. ഇതാണ് നമ്മളെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഫോർമുല what we have here. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മളിൽ ഉള്ളത്. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താ പ്ലസ് ആണ് വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ താഴെ മൈനസ് വരും, ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ താഴെ പ്ലസ് വരും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദി അതർ വേ അറൗണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ഡിയർ. അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കാം. ബിക്കോസ് അതെന്തിനാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു സീ ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. എങ്ങനെ എഴുതാം നോക്കിയേ. ഓക്കെ, മൈനസ് പൈ ബൈ 4 to 0. യാ, ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ 1ന് പകരം ഞാൻ എഴുതാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് വെച്ചാൽ 1 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, tan pi by 4 അല്ലേ 1, പ്ലസ് tan x by 1 അവിടെ കിടക്കട്ടെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഫോർമുല. ദെൻ മൈനസ് ഇവിടെ ഒരു 1 ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു 1 ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല tan pi by 4 tan x എന്ന് dx. യെസ് ഡിയർ, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തുടക്കത്തിലുള്ള എല്ലാം വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർമുലയോ കാര്യങ്ങളോ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ മൈനസ് പൈ ബൈ 4 to 0 ഇത് വന്നിട്ട് എന്താ എഴുതാൻ പറ്റുക, നമ്മൾ ഓക്കെ ഇപ്പം പൈ ബൈ 4 ആണെങ്കിൽ പൈ ബൈ 4 പ്ലസ് എക്സ്. ഫൈൻ, ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഡി എക്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടാനിൻ്റെ ഫോർമുല നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം. ടാനിൻ്റെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ഉള്ളതാണ് ആക്ച്വലി. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടാനിൻ്റെ ഫോർമുല അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, ഇൻ്റഗ്രൽ ടാൻ എക്സ് ഡി എക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് സിമ്പിൾ. ലോഗ് നമ്മൾ സീക്ക് എക്സ് ആണ്, സീക്ക് എക്സ് പ്ലസ് സി. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ആലോചിച്ചേ, ടാൻ എന്താ, സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സ് അല്ലേ. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഫോർമുല അറിഞ്ഞുകൂടുന്നതിന് വെച്ചോ, എന്നാൽ എന്താ എഴുതുന്നത്, സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സ്, നമ്മളെ സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ മേളിൽ കിടപ്പുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഇതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ കിടപ്പുണ്ടോ, പക്ഷേ ഒരു മൈനസ് വേണം അല്ലേ, മൈനസ്. അപ്പോൾ ഒരു മൈനസ് ഞാൻ വെളിയിലെടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും, മൈനസ് ലോഗ് കോസ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും, മൈനസ് ലോഗ് കോസ് എക്സ്. അപ്പോൾ മൈനസ് ലോഗ് കോസ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ മൈനസിനെ മാറ്റാൻ എന്താ ചെയ്യുക, ലോഗ് 1 ബൈ കോസ് എക്സ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതിക്കൂടെ ലോഗ് സീക്ക് എക്സ് എന്ന്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാൻ മടിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് വി ഹാവ് എ ഫോർമുല ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ഓവർ ഹിയർ. സോ ദി വാട്ട് വിൽ ബി മൈ ആൻസർ, ദാറ്റ് വിൽ ബി പൈ ബൈ 4 0 പൈ ബൈ മൈനസ് പൈ ബൈ 4 to 0 ടാൻ്റെ എന്താ എഴുതാൻ പറ്റുക, ലോഗ് സീക്ക് എക്സിന് പകരം ഇവിടെ എന്താ പൈ ബൈ 4 പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ഓക്കെ പ്ലസ് സി എഴുതണ്ടല്ലോ, ഡെഫിനറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ അല്ലേ. സോ ദാറ്റ്സ് ഡൺ. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക, നമുക്ക് ഇവിടെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു അല്ലേ, നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പോൾ ഇത് വേണ്ടല്ലോ. വാട്ട് വി ഹാവ് ഹിയർ ഇസ് ഓൾറെഡി ഐ ഹാവ് അപ്ലൈഡ് ഇറ്റ്. നമ്മളെ ഇൻ്റഗ്രൽ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എന്താ, ഇത് തന്നെയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം വാട്ട്, മൈനസ് പൈ ബൈ 4 to 0. ഓക്കെ, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഞാനിത് എഴുതിയത് തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ അതെനിക്ക് ആവശ്യമില്ല, ബിക്കോസ് ദ ഇൻ്റഗ്രൽ സൈൻ്റെ എനിക്കിവിടെ ആവശ്യമേ ഇല്ല, ബിക്കോസ് ഐ ഓൾറെഡി ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ്. ദെൻ ഐ ആം അപ്ലൈയിങ് ദ ലിമിറ്റ്സ് നൗ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് ഓക്കെ സീക്കിനകത്ത്
ആദ്യം 0 ഇടണം upper limit, so it will be what, pi by 4 itself, yeah. Then minus log, നമ്മളെ സീക്കിനകത്ത് എന്താ pi by 4 minus pi by 4, yeah, that's it. So this will be what, this will be log എന്താ log cos sec pi by 4 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ cos pi by 4 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1 by root 2. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരെ തിരിച്ച് root 2. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും, നമുക്ക് root 2 ആയിട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, then minus log, this is gonna be like 0, sec 0 എന്ന് വെച്ചാൽ 1 ആണ്, that would be 1 itself. cosec 0 എന്താ 1. അപ്പോൾ ഇത് 0 ആയില്ലേ, so that is what, log root 2. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, so that if I want I can also write it as like this. This is your answer dear. If you want you can also write like this, 2 raised to 1 by 2 വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, നമുക്ക് 1 by 2നെ താഴെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് 1 by 2 log 2 എന്ന് വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് എഴുതാം. Yeah, so these are all answers for my what, my 5th question dear. So it's pretty easy, right? Okay, so ഈ ഒരു ഫോർമുല മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി, then it's pretty easy. So this is the answer for your 5th question dear. Move on to the next one then. അപ്പോൾ നമ്മൾ next question, 12th question was from integral, where it asked to find integral x tan inverse x dx. ഓക്കെ, ഞാൻ I ആയിട്ട് എടുത്തു വെച്ചോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെങ്ങനെ ചെയ്യും, ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ്, അതാണ് ഏറ്റവും ഈസി. ബിക്കോസ് ഇത് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് അതേപോലെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഗോ ഫോർ ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് ഡിയർ. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വിച്ച് ഷുഡ് ബി ദ ഫസ്റ്റ് ടേം. ഓക്കെ, ഞാനിതിന് ഫസ്റ്റ് ടേം ഞാൻ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഞാൻ നേരെ തിരിച്ചൊന്ന് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, just to make you understand that this is what my first and this is the second one what I'm going to take, and according to the formula ഞാൻ ഫോർമുല എഴുതുന്നില്ല because you know it. I'm simply start doing it. First term അതേപോലെ തന്നെ എഴുതും into integration of the second. Integration of the second എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, x ൻ്റെ integration is x square by 2. Fine. Minus you have a whole integral of something. What is that something? Differentiation of this first one. Differentiation of this first one. Differentiation in the 1 by 1 plus x square, right? Then you have what, x ൻ്റെ 1 തന്നെയാണ്, പിന്നെ integration of second, that is integration of second. ഇതിൻ്റെയാണ് ഫുൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെന്തായാലും നമുക്കിവിടെ x square by 2 tan inverse x, let it be here. ഓക്കെ, then ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു 1 by 2 ഇല്ലേ, അത് ഞാൻ വെളിയിലെടുത്തു. എന്നിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഉള്ള എന്താ, എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ, ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 ഡി എക്സ്, നിങ്ങളിഷ്ടം. ഇത് 1 പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എഴുതിയാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ മേളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ദാറ്റ് തിങ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ഡിയർ. ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്, ഇതിന് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇത് ഓക്കെ ഞാനിങ്ങനെ എഴുതി, ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു താഴെ +1 ആയതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു +1 മുകളിലും ഒരു -1ഉം ആഡ് ചെയ്യണം. എന്ന് വെച്ചാൽ +1 ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാനൊരു -1 അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് എഴുതി. ഓക്കെ, എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1, ഓക്കെ ദ ഹോൾ, ഓക്കെ ഇത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു, ബ്രാക്കറ്റ്സ് വേണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഇൻ എഫക്റ്റ് വാട്ട് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഹിയർ, എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 2 ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ്, ഓക്കെ എന്നിട്ട് 1 by 2 ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാമെന്നറിയോ, നോക്കിയേ, എക്സ് സ്ക്വയർ ഞാൻ എന്തിനാ മേളിൽ +1 ഇട്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഇതേപോലെ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും. എന്താ താഴെ എന്താണോ കിടക്കുന്നത് അതേപോലെ ഞാൻ മേളിലോട്ട് ആക്കിയതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് വൺ സെപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് വൺ സെപ്പറേറ്റ് ഡിയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിറ്റി മച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. നൗ ദിസ് വൺ ഇസ് വാട്ട്, x square by 2 tan inverse x, okay 1 by 2 വെളിയിലുണ്ട്. then this one could be cancelled അല്ലേ, ഇവിടെ dx ഉണ്ട്, ഇവിടെ dx. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താവും, 1 dx ആവും, റൈറ്റ്. ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആലോചിക്കേ, 1 plus x square എന്താ നമ്മളെ, tan inverse. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ x square by 2 tan inverse x മൈനസ്, ഓക്കെ 1 by 2 ഇവിടെ എഴുതട്ടെ, എക്സ് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ, ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്താ, ഇതിൻ്റെ വന്നിട്ട് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ്, then you have plus c, that will give you
x square by 2 tan inverse x ഇതിനകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് എക്സ് ബൈ 2 യാ ഇത് വന്നിട്ട് പ്ലസ് 1/2 tan inverse x plus c d. That's it. So it's easy. 12th OR question ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി രണ്ടാമത്തെ question ഉണ്ട്. So we'll move on to the next one then. Okay, on to the 12th OR question dear. Okay, find integral 1 by root of 5 minus 4x minus 2x whole square dx. That's my question. ഇത് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ how to do this one. Again, what I am supposed to do here, നമുക്ക് എന്താണോ ഈ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഉള്ളത് ആദ്യം അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് 2 ആദ്യം മാറ്റാം വെളിയിലോട്ട്. അപ്പോൾ 2 വെളിയിലോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസൈഡ് ദി റൂട്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ്, ഓക്കെ, റൂട്ടിനകത്ത് തന്നെയാണ് 2 വെളിയിലോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് വിൽ ബി 5/2. യാ, ഇവിടെ ഒരു 2 വെളിയിലെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ 2 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 2x, ബിക്കോസ് ഒരു 2 വെളിയിൽ പോയി 2x. ദിസ് വിൽ ബി വാട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം എന്നാ ചെയ്തു, നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് നമ്മൾ മാറ്റി അതിന് വെളിയിലെടുത്തു. ബിക്കോസ് ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ഡു ദാറ്റ്, ബിക്കോസ് ആസ് മൈ ലോജിക് ഇസ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് റൂട്ടിൻ്റെ വെളിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റൂട്ട് 1/2 എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം കേട്ടോ. ബൈ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് വൺ, ഒന്നും കൂടെ എഴുതാം, 5/2 minus 2x minus x square, yeah, dx. This is what I have right now. And what's next? ഇതാണ് ഞാൻ കുറേ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം. What to do? ഞാൻ ഈ ഓക്കെ റൂട്ട് മറന്നുപോയി. ഓക്കെ, റൂട്ട് ഈസ് ഹിയർ. ഇനിയിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതേപോലെ എഴുതണം. യാ, എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഇപ്പം ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ അവിടെ മൈനസ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് കേട്ടോ. Don't take everything, all the minus outside and then get confused with that. Just do step by step. ഇത് രണ്ടും മൈനസ് ഉണ്ടല്ലോ മിക്കവാറുമുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും, ഇതേപോലത്തെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് മൈനസ് വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മൈനസ് വെളിയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബോത്ത് ഓഫ് ദം വിൽ ബി ഇൻ പോസിറ്റീവ്. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ലൈക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2x എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാം. യാ, dx. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ what would be my next step is to make it per perfect square. And how to make that too you know it. This is in fact 5/2. ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അതിനെ. ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2x അതിൻ്റെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റെ ഹാഫ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ 2 ആണ്, 2/2 ഹാഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1. ഓക്കെ, 1ൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1 തന്നെ. 1 വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ആഡും സബ്ട്രാക്റ്റും ചെയ്യണം. ദിസ് വൺ ഐ നോ ലൈക്ക് ദിസ് കുഡ് ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് a square, a plus b the whole square ആവും. എന്നിട്ട് -1 അതെനിക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ വെളിയിലെടുക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ what I will get after that is 1/√2. ഓക്കെ, അവിടെ ഉണ്ട് വെളിയിൽ, let it be there. Then this would be 1/√5/2. yes. എന്നിട്ട് ഈ -1 ഞാൻ വെളിയിലെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വെളിയിലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി there is a minus, സോ വെളിയിലും കൂടെ പോകുമ്പോൾ +1 ആവും. അത് മാത്രം ആലോചിക്കുക, +1. okay, then this whole bracket thing with a minus is what? X plus 1 the whole square dx, because this is in fact a plus b the whole square, that is x square plus 1 square plus 2ab. ab എന്ന് വെച്ചാൽ 1x. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്കത് കിട്ടി. ഇനി I need to solve this one, that is 1/√2 integral 1 by, I'm just making this one into my identity dear. And what is it? റൂട്ടിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി നിങ്ങൾ ഓർക്കണം കേട്ടോ. ദിസ് വൺ വുഡ് ബി 7/2 മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് 1 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ്. അങ്ങനെ ഫോർമുലയോട്ട് വരണം. ഏത് ഫോർമുലയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ? ഇൻറ്റഗ്രൽ 1/√of a സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ, അതിൻ്റെ എന്താ? സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് x/a പ്ലസ് c. പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? യാ, ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേ. അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താ, ഇവിടെ സ്ക്വയർ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പം ഞാൻ എന്താക്കും ഇതിനെ? 1/√2 ഇൻറ്റഗ്രൽ കിടക്കട്ടെ 1/√of, യാ, ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി okay 7/2 the whole square, yeah, 7/2 the whole square. Then what I have here, whole square എന്ന് വെറുതെ എഴുതാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. yeah, it just need to be √2 √7 and √2 here. okay, അല്ലെങ്കിൽ whole square അങ്ങനെ മൈനസ്
what I have, this one already in square dx. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റൂട്ടാക്കി ഇവിടെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇനി അപ്ലൈ ചെയ്തൂടെ? ഓൾറെഡി 1/√2 അവിടെ ഉണ്ട്. Then what I have, sine inverse x is what? X plus 1 by എന്താ a √7/√2 plus c. Yeah, that's equal to, ഇതിനെ ഞാനൊന്ന് തിരിച്ചെഴുതിയാൽ 1/√2 sine inverse, ഇതിനെ മേളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ √2 into x plus 1 by √7 plus c dear. This is what the answer for my 12th question. Fine. Okay, then move on to the next one then. അപ്പോൾ നമ്മൾ question number 7 from 2019 set 5. Okay, 5th set ആണിത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചോദിച്ച questions ആണ് ഇനി വരുന്നത്. അപ്പോൾ this is my last set of questions dear. So it was a pretty lengthier one that I know it. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിത് ചെയ്തത്. So I had some okay, that I will talk to you about later dear. Okay, so question 7th question was from integral, where it asked to find what? Integral e raised to x into cos x minus sin x into cosec square x dx. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ളത്? അപ്പോൾ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ എഴുതാം. Okay, let this be I, no problem. e raised to x into cos x minus sin x, yeah, cosec square x dx dear. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ കോസീക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് അകത്തോട്ടൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. വാട്ട് ഐ വിൽ ഗെറ്റ്, ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇസ് ദയർ. അപ്പോൾ അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഹിയർ ഇസ് കോസ് ഉണ്ട്. സോ ഓക്കെ, കോസ് എക്സ് കോസീക് സ്ക്വയർ എക്സ്, യാ. ദെൻ യു ഹാവ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് കോസീക് സ്ക്വയർ എക്സ്, യാ, ഡി എക്സ്. ഇത്രയുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോസ് എക്സ് ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ. കോസീക് എക്സിന് നമുക്ക് താഴെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെഴുതാം? സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ? യാ. ദെൻ വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഹിയർ മൈനസ് ഇതിനെന്താ സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസീക് എക്സ് താഴെ പോകുമ്പോൾ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഡി എക്സ്. ഇങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത്? ഓക്കെ, ഇനി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു കോസും ഒരു സൈനും കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എന്തെഴുതാം? കോട്ട് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. ബാക്കി ഒരു സൈൻ എക്സ് ഉണ്ട് 1/sin x, അതിന് ഞാൻ കോസീക് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, കോസീക് എക്സ്. ഇവിടെ ഇതും ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ക്യാൻസലായി. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി കോസീക് എക്സ്, യാ, ഡി എക്സ്. ഫൈൻ. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഒന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഒരാവശ്യമില്ല, ഞാനിങ്ങനെ എഴുതുന്നതേ ഉള്ളൂ. കോസീക് എക്സ് കോട്ട് എക്സ് എവിടെയും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കോസീക് എക്സ് കോട്ട് എക്സ് മൈനസ് കോസീക് എക്സ് മൈനസ് കോസീക് എക്സ് ഡി എക്സ്. ഇനിയിപ്പം ഈ എക്സ് വെളിയിൽ കിടപ്പുണ്ട്, ഇതിന് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഞാനൊരു കാര്യം എഴുതാം, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ പറഞ്ഞുതരാം. ദെൻ വി വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ക്ലിയർ ഐഡിയ വാട്ട് ഐ ആം exactly mean to our meaning. Okay, so e raised to x cosec x, അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഞാൻ നോക്കിയാൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ദീസ് വൺസ്. എന്തായാലും നമ്മളെ പ്രോഡക്റ്റ് റൂള് ഇ റേസ് ടു എക്സ് ആദ്യമുണ്ട്. കൊസീക്കിൻ്റെ എന്താ? ഇറ്റ് വിൽ ബി മൈനസ് കൊസീക് എക്സ് കോട്ട് എക്സ് അല്ലേ. ദെൻ പ്ലസ് കൊസീക് എക്സ് ഇപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു എക്സ്, അപ്പോൾ ഇത് ഇൻറ്റു ഇത്. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്താൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇ റേസ് ടുവിന് അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇ റേസ് ടു എക്സ് കൊസീക് എക്സ് കോട്ട് എക്സ് മൈനസ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് കൊസീക് എക്സ് ഡി എക്സ്, ഇങ്ങനെ ഡി എക്സ്. ഓക്കെ, ഇതിനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പം ഞാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കിയേ, മൈനസ് കോസ് ആണ്, ഇങ്ങനെ മൈനസ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് കൊസീക് എക്സ് ആണ്. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടേമിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഉള്ള ടേമിന് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ? എങ്ങനെയാണ്? വാട്ട് ഐ മീൻ ഓവർ ഹിയർ ഇസ് ദാറ്റ് ഐ ആം ഗോണ ടേക്ക് എ മൈനസ് ഔട്ട് സൈഡ്. അപ്പോൾ ഒരു മൈനസ് വെളിയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻ ഐ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഇ റേസ് ടു എക്സ്
cosec x minus e raised to x cosec x cot x whole dx എനിക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ? ഒരു മൈനസ് വെളിയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ടേം നേരെ തിരിച്ച് സൈൻ വരില്ലേ? ഇനി ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കേ ഇതുമായിട്ട്. യു ഹാവ് ദിസ് ടേം, ഈ ഹോൾ ടേം ഇവിടെയുണ്ട്, ഇത് ഇവിടെയുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഇറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ വെച്ചാൽ നേരെ തിരിച്ചല്ലേ ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ. സോ വാട്ട് ഈസ് മൈ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്താണ്? അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി മൈ ആൻസർ ഡിയർ. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് വരും, ബിക്കോസ് ഈ ഒരു മൈനസ് ഇ റൈസ് ടു എക്സ് cosec x plus c. This is what my answer for my 7th question. Fine. So this is how you do the 7th question dear. വളരെ ഈസി അല്ലേ? കുറച്ചൊന്ന് ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടിയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വരാം, ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നോക്കാം ഇതേപോലെ വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ move on to the next one then. Okay, on to the 9th question dear, which was from integral. What is asked to find? Integral x minus a by x minus 2 x minus 3 dx. അപ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഇസ്. 9th ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ അല്ലേ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ വലിയ ട്വിസ്റ്റഡ് ഒന്നും ചോദിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ബൈ വാട്ട്? ബൈ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ പവർ ഇവിടെ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഇസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ മേളത്തെയും കാട്ടി കൂടുതലാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് എ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ. സോ ഐ ക്യാൻ ഡു ലൈക്ക് ദിസ്. സോ വാട്ട് ഐ വിൽ ഡു? എക്സ് മൈനസ് 1 ബൈ എക്സ് മൈനസ് 2 എക്സ് മൈനസ് 3. വാട്ട് ഐ വിൽ ബി ഡൂയിങ് ഇറ്റ്? This I will be splitting into 2. One is a by x minus 2 plus b by x minus 3. ഞാൻ അതിനെ രണ്ടായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് ആവശ്യം. ഇതിൻ്റെ എന്താ? എയും ബിയും ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക. ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്? ദീസ് വൺസ് വെൻ യു മൾട്ടിപ്ലൈ ഇറ്റ്സ് ഗോണ ബി എക്സ് മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ഇതാകും മുകളിലോട്ട് എക്സ് മൈനസ് 3, ഇത് വന്നിട്ട് ബിൻ്റെ കൂടെ വിച്ച് ഈസ് എക്സ് മൈനസ് 2. താഴത്തെ രണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ഹാവ്. Now what? When x is equal to ഓരോരോ ബ്രാക്കറ്റിന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ 2 ആണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും? 2 ആണെങ്കിൽ ഇത് ക്യാൻസലായി. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ അവിടെ 2 മൈനസ് 1 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ വന്നിട്ട് 2, ഇറ്റ് വിൽ ബി മൈനസ്. സോ എ ഈസ് ഗോണ ബി മൈനസ് 1. കിട്ടിയല്ലോ? ദെൻ ഇക്വേറ്റിംഗ് വാട്ട്? ഓക്കെ, നൗ ഇഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 3 ആണെങ്കിൽ എ ക്യാൻസൽ ആവൂലേ? ബിക്കോസ് 3 മൈനസ് 3 എ പോയി. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 മൈനസ് 1 വിച്ച് ഇസ് 2. That's equal to ഇവിടെ വന്നിട്ട് 3 minus 1 3 minus 2 1. So that is b. So b ൻ്റെ എന്താ? b is equal to 2. So I got a and b. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what I can write? This I now becomes what? Integral. This will change to this. That is a എന്താ? minus 1. So minus 1 by x minus 2. Then you have a plus b എന്താ? 2 അല്ലേ? 2 by x minus 3 dx. ഇതാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത്. ഇനിയിപ്പം ഇത് നമുക്ക് ചെയ്താൽ പോരെ? എന്താ ചെയ്യേണ്ട? ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. -1 by x minus 2 dxും പ്ലസ് 2 വെളിയിൽ പോവാം. ഇവിടെ -1 വെളിയിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ. 1 by x minus 3 dx. Now I'm gonna integrate that. What I will get? ഇപ്പോൾ മൈനസ് വെളിയിൽ പോയി which is equal to മൈനസ് വെളിയിൽ. സോ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ മേളിൽ കിടപ്പില്ലേ? എക്സ് മൈനസ് 2ൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ മേളിലില്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് 1 അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ വാട്ട് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ്? ലോഗ് ഓഫ് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ വിച്ച് ഈസ് എക്സ് മൈനസ് 2. ദെൻ ദിസ് വൺ പ്ലസ് 2 ഉണ്ട്, എക്സ് മൈനസ് 3 എൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ മേളിലുണ്ട് വിച്ച് ഈസ് 1. അപ്പോൾ ലോഗ് ഓഫ് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ എക്സ് മൈനസ് 3 പ്ലസ് സി ഡി. So that's it. And if you want to do it a little more, now this is gonna be the answer dear. അപ്പോൾ ഇത് മതി. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരെ ഇത് തിരിച്ചെഴുതുക. 2 log x minus 3 minus log x minus 2 plus c ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. ചിലപ്പോൾ മേ ബി ലൈക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഫെർദർ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ പോവും. ചിലപ്പം ലോഗ് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ മേളിൽ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് 3 the whole square മൈനസ് ലോഗ് എക്സ് മൈനസ് 2 എന്ന് എഴുതി പ്ലസ് സി എന്ന് ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ എഴുതാം. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ലോഗ് എക്സ് മൈനസ് 3 the whole square ബൈ എക്സ് മൈനസ് 2 പ്ലസ് സി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല രീതിയിൽ എഴുതാം.
Okay, all these are the answer for your 9th question dear. It's an OR question. Okay, we have one more question upcoming, then go on to the next one then. About on to 9th question dear, OR question. Integrate e raised to x by root of 5 minus 4 e raised to x minus e raised to 2x. ഇതാണ് നമ്മുടെ question. അപ്പോൾ what is it? Integrate e raised to x by root of 5 minus 4 e raised to x minus e raised to 2x dear. dx. ഇതാണ് നമ്മളെ question. ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇ റൈസ് ടു കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആദ്യമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് അത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് വെരി മച്ച് ക്ലിയർലി വാട്ട് ടു ഡു ഡിയർ. ഇ റൈസ് ടു എക്സിന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതി? ടി എഴുതി. ഇഫ് ഐ ആം ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ്, ഓക്കെ, ഞാനിങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എഴുതണം കേട്ടോ. വെൻ യു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ്, വാട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ്? ഇ റൈസ് ടു എക്സ് ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? ഡി ടി. നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടല്ലോ, ഇ റൈസ് ടു എക്സ് ഡി എക്സ്, അതിനെന്തെഴുതാം? ഡി ടി എന്ന്. അപ്പോൾ മേളത്തെ ഡി ടി എന്താ? ഇ റൈസ് ടു എക്സ് ഡി എക്സ് ഡി ടി 1 ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 5 മൈനസ് 4 ഇക്ക് വരെ എന്താ? ഇ റൈസ് ടു എക്സിന് വരാം ടി. ഇവിടെ ഇ റൈസ് ടു എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ, സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ. കിട്ടിയില്ലേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള? ഇവിടെയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതേ സാധനം തന്നെയാണ്, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എഴുതാം. 5 അവിടെ 1 ആണെന്ന് നോക്കുക. ടി സ്ക്വയറിൻ്റെ അവിടെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് യെസ് 1 ആണ്. അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഞാനിവിടെ ഒരു മൈനസ് വെളിയിലെടുത്തു, എന്നിട്ട് ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4t എന്ന് എഴുതി ഡി ടി, റൈറ്റ്. എന്നിട്ട് ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാം? ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ 1 ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 5 അവിടെ ഉണ്ട്. ഐ നീഡ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4t, നമ്മൾ 4tൻ്റെ അവിടെ കിടക്കുന്ന 4 അതിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ മിഡിൽ ടേമിൻ്റെ ഹാഫിൻ്റെ സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് വിൽ സ്റ്റിൽ ബി 4. അപ്പോൾ ഒരു പ്ലസ് 4 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൈനസ് 4 ചെയ്യണ്ടേ? യെസ്, വി ഡിഡ് ഇറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 5 ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ -4 ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല. ഐ വോണ്ട് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ്. ഓൾറെഡി ഒരു മൈനസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു മൈനസ്. അപ്പോൾ ഈ +4 ആയിരിക്കും വെളിയിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ആലോചിച്ചോളുക. എന്നിട്ട് ഇത്ര എന്താ എഴുതാൻ പറ്റുക? മൈനസ് എന്താ? ടി പ്ലസ് 2 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ, ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഫോമിൽ. അപ്പോൾ ടി പ്ലസ് 2 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ ഇത് തന്നെ കിട്ടും, ഡി എക്സ്. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും മിക്കവാറും ഉള്ള ഓക്കെ ഒരു 70% ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് പാറ്റേൺ. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ദിസ് വൺ ഇസ് വാട്ട്? 9. ഓക്കെ, 9 എന്ന് ആദ്യം എഴുതാം, പ്ലസ് 2 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഫോമിലാക്കണം? നമുക്ക് റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എൻ്റെ ഫോമിലാക്കണം. എന്താണ് നമ്മളെ ഫോമുല? ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് 1 ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ബൈ എ പ്ലസ് സി. ഇതാണ് നമ്മളെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓഫ് ദ ഫോമുല, റൈറ്റ് ഡിയർ? സോ ഇഫ് യു നോ ദിസ് വൺ, വാട്ട് ഐ വിൽ റൈറ്റ്? ഇവിടെ 1/2 റൂട്ട് 2 അങ്ങനെ ഒന്നും വെളിയില്ലല്ലോ, ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അത് എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എന്താ? ടി പ്ലസ് 2, ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ എക്സ്, ബൈ വാട്ട് ഈസ് യുവർ എ വിച്ച് ഈസ് 3 പ്ലസ് സി ഡിയർ. ദാറ്റ് ഇൻ ടേൺ വാട്ട് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇസ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ടി എന്താ? ഇ റൈസ് ടു എക്സ്. അപ്പോൾ ഇ റൈസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടി പ്ലസ് 2 ബൈ 3 പ്ലസ് സി ഇസ് ഗോണ ബി മൈ ആൻസർ ഫോർ മൈ 9th question dear. Okay then. So this was your 9th question. Question number 14, find integral sin x, sin 2x, sin 3x. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് 2012 question paper നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ I think like question number 17 I think. Okay, I have done it. Refer back, you'll get it. On to the 21st question dear, that was from integral, where it's asked to evaluate these type of this thing. What is it? It's my 1/5. നമ്മൾ മോഡുലസിനകത്ത് മോഡുലസ് വിൽ ഗിവ് യു ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റെഫർ ദോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾസോ. ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഈസി ഡിയർ. പല പേരും ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ദേ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ജസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഗോ. പക്ഷേ ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് ഓർ ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ വരാറുണ്ട്. സോ where if you do it now you will get it very quickly dear. Only a certain thing you just need to keep it in your mind. അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ now മോഡുലസ് അല്ലേ, 3 മോഡുലസ്. അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 1 ഇവിടെ 0 ആവുന്ന 1 അല്ലേ, ഇവിടെ 2
ഇവിടെ വന്നിട്ട് 4. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ട്യൂണിങ് പോയിൻറ്റ്സ്. ഇഫ് ഐ ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ മൈ നമ്പർ ലൈൻ, ഇവിടെ 1, നമുക്ക് 2, 4. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ഫങ്ഷൻസ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓർ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് യു ഹാവ് ബീൻ ഡൂയിങ്. ആൻഡ് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി പോയാൽ മതി എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെ എഴുതുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൺസെപ്റ്റാണ് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. x minus 1 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രം വിച്ച് റേഞ്ച്? ഫ്രം 1 to 5 ഡിയർ. ഇപ്പം 1 to 5 എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ എടുത്തോ. അപ്പോൾ let it be 2, 3, 4 any number mod of x minus 1. അപ്പോൾ x minus 1 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് തന്നെ നമ്പർ ഇവിടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എക്സ് വലുതല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എക്സിനെ എടുത്താലും പോസിറ്റീവ് 0 വിച്ച് ഇസ് അഗെയിൻ പോസിറ്റീവ്. ഏത് തന്നെ നമ്പർ എടുത്താലും യു വിൽ ഗെറ്റ് ടു വാല്യൂ എ പോസിറ്റീവ് ഡിയർ. സോ യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ചേഞ്ച് എനിത്തിങ്. ഐ ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു സിംപ്ലി റൈറ്റ് ഇറ്റ് 1 to 5. അപ്പോൾ 1 to 5 വരെ ഫുൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നത്തിങ് ഈസ് ഗോണ ചേഞ്ച്, യു വിൽ ഓൾവേസ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് പോസിറ്റീവ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ ഓരോന്നോരും ചെക്ക് ചെയ്യാട്ടോ, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് വെരി ഈസിലി. അടുത്തത് വന്നിട്ട് x minus 2 ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ റേഞ്ചിൽ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഈ 2ൻ്റെ താഴെ, ഇവിടെ 2 അല്ലേ കിടക്കുന്നത്, അപ്പോൾ ഇതിന് മേളിൽ 2ൻ്റെ മേളിൽ വന്നാൽ മാത്രമല്ലേ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആവുള്ളൂ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. സോ അണ്ടർനീത്ത് ദിസ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഗോണ ബി നെഗറ്റീവ് ഫങ്ഷൻ ഡിയർ. അതിൻ്റെ മേളിൽ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? അതിൻ്റെ മേളിൽ വന്നിട്ട് പോസിറ്റീവ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത്? ഇങ്ങനെയാണ്, ശ്രദ്ധിച്ചോണം. 1 is going to be giving me a negative, so I will just mark a negative. അത് നെഗറ്റീവ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഇത് പോസിറ്റീവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ പോസിറ്റീവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ എഴുതുന്നത്? -(-x/2) എന്നല്ലേ എഴുതുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇഫ് ഐ ടേക്ക് എനി വാല്യൂ ഫ്രം ഹിയർ, പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻസൈഡ്, ഇഫ് ദർ ഇസ് എ മൈനസ് സൈൻ, ദെൻ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ആസ് പോസിറ്റീവ് ഓൾവേസ്. അതേ ട്രിക്കാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് കൺസെപ്റ്റ്. അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം യു ആർ ഗോണ ഗെറ്റ് ദിസ് ഫുൾ മാർക്ക് ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിയർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് തൊട്ട് 1 to 2 നമുക്ക് ഇവിടെ കറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതിനകത്ത് ഇടയിൽ നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. അതിൻ്റെ കൂടുതലും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒന്നും നോക്കണ്ട, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ 0 to 2 എന്താണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ? ദിസ് ഗോണ ബി -(x minus 2) dx. പക്ഷെ അവിടെ മാത്രമല്ല, പിന്നെ ഐ ഹാവ് അനദർ സൈഡ് വിച്ച് ഈസ് ഫ്രം 2 to 5. 2 to 4 itself we need to, okay, 4, 5 no problem. നമുക്ക് 4-ലായിരുന്നാലും 5-ലായിരുന്നാലും എല്ലാം പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ്. യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു വറി മച്ച്. It's gonna be like positive itself. So this will give me what? x minus 2 dx dear plus. Okay, അങ്ങോട്ട് ഫുൾ അത് പ്ലസ് തന്നെയാണ് till 5. അടുത്തത് x minus 4ൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ 4 നമ്മൾ 4 വരെ, ഓക്കെ, അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള എല്ലാം 2, 3 എല്ലാം ഇതിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചുറ്റും നെഗറ്റീവാണ്. സോ ഐ വിൽ മാർക്ക് ഇറ്റ് നെഗറ്റീവ്. വാട്ട്? 1 to 4 വരെ നെഗറ്റീവാണ്. 4 വാട്ട്? x minus 4 dx. എന്നിട്ട് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ഈസ് ഫ്രം 4 to your 5 വരെ എന്താ? അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വലുതല്ലേ, അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ്. സോ പോസിറ്റീവ് ഫ്രം വാട്ട്? 4 to 5 x minus 4 dx dear. That is what the first step is. If this step is correct, next is what? വളരെ സിമ്പിൾ. അത് ചെറിയ പിള്ളേർ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ തുടങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ റിയലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ദെൻ ജസ്റ്റ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ഡിയർ. വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ഗോണ ബി? x²/2 minus x from what? 1 to 5. ഇവിടെ ഇത് വന്നിട്ട് x²/2 minus 2x from 1 to 2 plus you have what here? x²/2 minus 2x from 2 to 5. Yeah, then what do you have here? Minus x²/2 minus 4x from 1 to 4 plus this one is x²/2 minus 4x from 4 to 5. This is what you need to find here. Once you find it, it's gonna be the answer, and it's very easy. ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്ന് പ്രോപ്പർലി നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പർ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 25 ഡിയർ.
25 by 2, yeah, minus ഇവിടെ ഇടുമ്പോൾ 5 അല്ലേ, yes, minus your lower limit ഇടുമ്പോൾ 1 by 2 minus 1, yeah, so the first one is done. Then the second one, this one, 2 ഇടുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 4, okay, 4 by 2 2 minus ഇവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ minus 4 minus 1 by 2 minus 2, that's done, plus you yourself do it dear, okay. നമുക്ക് എന്താ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് നോക്കാം. 5 ഇവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 25 by 2 minus this will be 10 minus 2 ഇവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 4 by 2 2 തന്നെയാണ്, 2 minus again 4, അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു, yeah, അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇനി this one minus when you apply 4 it's gonna be 16, yeah, 16 by 2 is 8 minus ഇവിടെ വന്നിട്ട് 16 minus your lower limit which is 1 by 2, then ഇവിടെ apply ചെയ്യുമ്പോൾ minus 4, yeah, plus you have this 5 ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ 25 by 2 minus this will be 20, right, this will be 20, 5 into 4 is 20 minus you have 4 ഇവിടെ ഇടുമ്പോൾ that will be 16 by 2 is 8, half, 16 half വന്നിട്ട് 8 minus ഇത് ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ minus 16, yeah, minus 16. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ what you get is your answer dear, that is gonna be, okay, ഇതിനെ നമുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will get 10 here, yeah, 10 25 എന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ 15 by 2 എന്ന് കിട്ടും. ഇവിടെ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2 ഇവിടെ പോകും, minus 1 by 2 ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ plus 1 by 2 എന്ന് കിട്ടും, yeah, minus this will be, so already like this is minus 2, ഇത് വന്നിട്ട് ഇവിടെ minus 4 ആവുമ്പോൾ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ minus 3 by 2 plus 3 by 2 plus you have here ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ 20 വരും, yeah, subtract ചെയ്യുമ്പോൾ 5 by 2, then this is minus 2, that will become plus 2, then this will be minus, ഇത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് minus 8 വരും, yeah, and this will be minus 8 minus 7 by 2 plus 7 by 2, this will be this is gonna be 40 dear, 25 minus 40 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ minus 15, so minus 15 by 2 minus this is gonna be plus itself, minus a plus 8, so subtract ചെയ്യല്ലേ plus 8, അപ്പോൾ that would give you, അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും 1 by 2 16, അപ്പോൾ ഇവിടെ 16 അല്ലേ, 16 by 2 is 8, അപ്പോൾ അത് 8 കിട്ടി, okay, let it be this one. Now this one is 4 minus 4 വരും, plus 3 is minus 1 by 2, so plus 1 by 2, then what else I have here, either 4, then it will be 9 by 2, yeah, here നമുക്ക് 16 minus 7 or അല്ലെങ്കിൽ yeah, 16 minus 7 9, so minus 9 by 2, so plus 9 by 2, then you have here എന്താ കിട്ടുക ഇവിടെ 16 number plus, okay, plus 1 by 2, that will be 8 ഉണ്ട്, all these things when you add it, it will be what, 18 plus 2 20, that is equal to, this will be 10, so my final answer is what, 18 dear, 18 is my answer for my 21st question dear. Okay, that was the video dear, so it was from like 2012 to 2019, പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നു, why I made this series is to let you know that this is what been asked earlier
and this is now what been asking. So you'll get an idea like ഏതൊക്കെ വർഷം എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിലെന്നാണ്. So I will be coming up with a last video on integral here about the very important questions at the end. Okay, so അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് what is the possibility of getting those questions in the next one and all I will tell you. So those questions, do practice it and stay tuned with me. Okay, and I'm so sorry that it took such a long while here to get this video uploaded, because as you know, like I'm not well still now also. I had so much different difficulty, and as you can see, like this is a little lengthier one. About the time എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ effort എടുത്തിട്ടാ ചെയ്യുന്നത്. Okay, so what you do is that just share it, yeah, share it with your friends and all, and tell them that okay, there is something like this which you can just do it and it will help you a lot. So that's what, and you have only one board exam left, right, which is on March, so do practice it well. Okay, that's it dear. So meet you on next section then. See you, bye, take care.